जी हाँ प्लीज पटका करून दे Can you try this one? Daddy. Can you send it to everyone? వస్తుందా But you have to send the link. పర్వాలేదు పంపించండి నా బాబా గ్రూప్లో వెళ్ళి పట్టుకున్నాను నాకు పంపించండి పంపించుకుంటే గ్రూప్లో నాకు ఎవరు పంపించారు ఇప్పుడు ఓకే ఒక్క నిమిషం ఏది నా లింక్ ఏది మనము ముత్యాలు లేకుంటే మధ్యలో పెడుతుంది స్టార్ట్ చేస్తాం श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जोडोनिया कर चरणी ठेविला माथा परिसावी विनंती माझी पंढरीनाथा हसो नसो भाव आलो तुझिया ठाया कृपा दृष्टी पाहे मजकडे सद्गुरु राया अखंडिता सावे ऐसे वाटते पायी सांडोनी संकोच ठाव थोडासा दे तुका म्हणे देवा माझे वेडी वाकुळे नावे भव पाश हाती आपुल्या तोडी उठा पांडुरंगा प्रभात समयोपातला वैष्णवांचा मेला गरुड पारी दाखला गरुड पारा पासुनी महा द्वारापर्यंत सुरवरांची मांगे उभी जोडूनी हात शुकसनकादिक नारद तुंबर भक्तांच्या कोटी त्रिशूल डमरू घेऊनी उभा येजेतापती कलियुगीचा भक्त नामा उभा कीर्तनी पाठी मागे उभी डोळा लावूनिया जनी उठा उठा श्री साईनाथ गुरु चरण कमल दावा आधी व्याधी भवताप वारुणी तारा जड जीवा गेली तुम्हा सोडुनिया भवा तमरजनी विलया हरिरी अज्ञानासे तुमचे भूलवियोग माया शक्तीन मायन किंचित हि जला साराया तुम्ही
तेथे सारुनि जावा मुख जनताराया भो साईनाथ महाराज भवति विरनाश करवे अज्ञानी अभिलिखिते तव वर्णामि तोरवे ते वर्णिता भागले बहुवदनी शेष विधि कवी सकृप होऊनि महिमा तुमचा तुम्हीच वदवावा आदि व्याधी भवताप वारुनि तारा जड जीवा उठा उठा श्री साईनाथ गुरु चरण कमल दावा आदि व्याधी भवताप वारुनि तारा जड जीवा भक्त मनी सद्भाव धरुनि गे तुम्हा अनुसरले ध्यायास्तवचे दर्शन तुमचे द्वारे उभे केले ध्यानस्था तुम्हास पाहुनी मना मुचे भाले परित्वद वचनामृत प्राशायाते आतुर झाले उघडोनि नेत्र कमला दीनबंधू रमाकांता पाहि मा कृपा दृष्टे बालकादशी माता रंजवे मधुरवाणी हरिताप साईनाथा अमित फुले कार्यास्तव तुझा तस्तवितो देवा सहन करशील ऐकून द्यावे भेट कृष्ण धावा उठा उठा श्री साईनाथ गुरु चरण कमल दावा आदि व्याधी भवताप वारुनि तारा जड जीवा उठा पांडुरंगा दर्शन द्या सकळा झाला अरुणोदय सरली निद्रेची वेळा संत साधू मुनी आहे झाले ती गोळा सोळाशे सुख आता बघू द्या मुख कमळा रंगमंडपे महाद्वारे झाले से दाटी मनमुतावेर रूप पहावया दृष्टी राहीर कुमा माई तुम्हा येऊ द्या दया जे हाल गुणी लागे कला देवराया गरुड हनुमंत उभे पावती वाट स्वर्गीचे सुरवर घेऊनी आले भोभाट झाले मुक्त द्वार लाभ झाला रोकडा विष्णुदास उभा घेऊनी काकडा घेऊनी पंचारती करू बाबाची आरती उठा उठा हो बांधवा हो वाळुहा राधवा करुणिया श्रीरामला पाहू गंभीर हे ध्यान कृष्णनाथा दत्ता साई जडो चित्त तुझे पायी काकडा आरती करीतो साईनाथ देवा चिन्मय रूपधा कवी घेऊनी बालकल घुसेवा काम क्रोध मद मत्सरातुनी काकडा केला
वैराग्याचे तूप काढुनी मी तो भिजविला. साईनाथ गुरु भक्ती ज्वले तुम्ही पेटविला. तद्भक्ती जाणुनी गुरुने प्रकाश पाडिला. द्वैत तमानासुनी मिळवी तत्स्वरूपी जीवा. चिन्मय रूप दाखवी घेऊनी बालक लघु सेवा. काकड आरती करीतो साईनाथ देवा. चिन्मय रूप दाखवी घेऊनी बालक लघु सेवा. भूके चर व्यापुनी अवघे रत्कमली राहसी. तोची दत्त देव शिरडी राहुनी पावसी. राहुने ते अन्यस्त्रवितु भक्तास्तव धावसी. निरसुनिया संकटा दासा अनुभव दाविसी. न गणित्वल्ली नावी कोण्या देवा वा मानवा. चिन्मय रूप दाखवी घेऊनी बालक लघु सेवा. काकड आरती करीतो साईनाथ देवा. चिन्मय रूप दाखवी घेऊनी बालक लघु सेवा. स्वर्ग दुंदुभिने सारे अंबर हे कोंदले. सगुण मूर्ती पाहण्यातुर जन शिरडी आले. प्राचुनी स्वदवचनामृत मुचे देहभान हरपले. सोडुनिया दुरभिमान मानस त्वच्चरणी वाहिले. कृपा करुणी साई माऊले दास पदरी घ्यावा. चिन्मय रूप दाखवी घेऊनी बालक लघु सेवा. काकड आरती करीतो साईनाथ देवा. चिन्मय रूप दाखवी घेऊनी बालक लघु सेवा. भक्तीची पोटी बोध काकडा ज्योती. पंच प्राण जीवे भावे ओवाळू आरती. ओवाळू आरती माझ्या पंढरीनाथा. माझ्या साईनाथा. दोन्ही कर जोडून चरणी ठेविला माथा. काय महिमा वर्णू आता सांगली किती. कोटी ब्रह्म हत्या मुख पाहता जाती. राही रखुमाबाई उभ्या दोघी दोघाही. मयूर पिच्चचा मरे ढाळीती साईंच्या ठाई. तुका म्हणे दीप घेऊनी उन्मनीत शोभा. विटेवरी उभा दिसे लावण्य गाभा. उभा साधू संत साधा आपुला विहिता. जाईल जाईल हा नरदेह मग कैचा भगवंत. उठोनिया पहाटे बाबा उभा सेविते. चरण तयांचे गोमटे अमृत दृष्टी अवलोका. उठा उठा हो वेगे शीतला जाऊया राऊळाशी. झळतील पातकांच्या राशी काकड
जागे देख लिया जागे करा रुक्मिणी वरा देवा हे निज सुरात वेगे लिंबन करा दृष्ट होईल तयासी दारी वाजंते वाजते ढोल जमावे गर्जते होतसे काकडारचे माझ्या सद्गुरुरायाचे सिंहनाद शंख वेरे आनंद होतसे महाद्वारे केशवराज विटेवरे नामाचरण वंदितो साईनाथ गुरु माझे आई मदला ठाव द्यावा पायी दत्तराज गुरु माझे आई मदला ठाव द्यावा पायी साईनाथ गुरु माझे आई मदला ठाव द्यावा पायी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय प्रभात समये नमः शुभ रवे प्रभापातले स्मरे गुरु सदा अशा समयित्या क्षणे नाकले म्हणून कर जोडुनी करवता गुरु प्रार्थना समर्थ गुरु साईनाथ पुरवी मनोवासना तमाहि रसी भानु गुरु विनाशी अज्ञानता परंतु गुरुची करे नरविही कधी साम्यता पुन्हा तिमिर जन्म घे गुरु कृपेनी अज्ञानना समर्थ गुरु साईनाथ पुरवी मनोवासना रवी प्रगट होऊनी त्वरित घालवी आलसा तसा गुरुनी सोडवी सकल दुष्कृती आलसा हरोणी अभिमानही जडवित पदी भावना समर्थ गुरु साईनाथ पुरवी मनोवासना गुरु से उपमा दिसे विधी हरी हरांची मुनी उठोनी मगरी कवनिया उगी पाहुनी तुझीच उपमा तुला वरविशोभते सज्जना समर्थ गुरु साईनाथ पुरवी मनोवासना समाधी उतरोनिया गुरु चला मशिदीकडे त्वदीय वचनोक्ती ते मधुर वारिते साकडे अजात रिपु सद्गुरु अखिल पातका भंजना समर्थ गुरु साईनाथ पुरवी मनोवासना आहास समयासिया गुरु उठोनिया बैसले विलोकुनि पदाश्रिता तदिय आपदे नासिले अथा सुहितकारिया जगति कोनिहि अन्यना समर्थ गुरु साईनाथ पुरवी मनोवासना असे बहुत शाहना परिण जा गुरूंची कृपा नकस्वहित त्याकडे करीत सेरिकाम्या गपा जरी गुरुपदाधरी सुदृढ भक्तीने तो मना समर्थ गुरु साईनाथ पुरवी मनोवासना गुरु विनती करे हृदय मंदिरिया बसा समस्त जग हे गुरु स्वरूपची तसो मानसा घडो सतत सत्कृती मती दे जगत पावना समर्थ गुरु साईनाथ पुरवी मनोवासना प्रेमे या हस्तकासी पडुनी गुरुवरा राखिले प्रभाती चांते चित्तासी देतो अखिल हरुनिया भ्रांती में नित्य शांति ऐसे हे साईनाथ करुणी सचविले देविया बालकासी देवेद्या कृष्ण पाई नमुनि सविनये अर्पितो अष्टकाति श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ
तुझं काय या देवसा कल्याणी काया तरियो तुझं काय देव करून मी काया तरी मी दुबई भटक नाम्याची जानशी हरी मी दुबई भटक नाम्याची जानशी हरी उच्चिष्ट तुला देणे ही घोषणा भरियो उच्चिष्ट तुला देणे ही घोषणा भरियो तू जगन्नाथ तुझसे मुखगिरी भाकरी तू जगन्नाथ तुझसे मुखगिरी भाकरी भगवंत मदीया पाव सदा भगवंत श्रीकांत ज्ञान रात उलटून गेली आता अनचित्ता जावया तुझर काकडा किरावलं तरियो जावया तुझर काकडा किरावलं तरियो अनदीन भक्त नैवेद्य हिनाना बरे अनदीन भक्त नैवेद्य हिनाना बरे तुझं काय देव सावळ्या मी काया तरियो तुझं काय देव सद्गुरु मी काया तरियो मी दुबळी भटक नाम्याची जानशी हरी मी दुबळी भटक नाम्याची जानशी हरी श्री सद्गुरु बाबा साई हो श्री सद्गुरु बाबा साई हो तुझ्या वाचुनी आश्रय नाही भूतली तुझ्या वाचुनी आश्रय नाही भूतली मैं पाहि पहितने म्हणता हो मैं पाहि पहितने म्हणता हो तारणे मला गुरुनाथा जग करे तारणे मला साईनाथा जग करे तू शांती क्षमेचा मेरू हो तू शांती क्षमेचा मेरू हो तुम्ही भवार्णवेचे तारू गुरुवरा तुम्ही भवार्णवेचे तारू गुरुवरा गुरुवरा मदती पामरा आता उतरा त्वरित लवलाही त्वरित लवलाही मी बुडतो भवभय डोही उतरा मी बुडतो भवभय डोही उतरा श्री सद्गुरु बाबा साई हो श्री सद्गुरु बाबा साई हो तुझ्या वाचुनी आश्रय नाही भूतली तुझ्या वाचुनी आश्रय नाही भूतली सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय बोलो श्री शिरडी साईनाथ महाराज की जय शिरडीपति साईनाथ महाराज की जय साईनाथ महाराज की जय అగరబత్తులు తీసుకోండి
పెట్టేసండి. ఓం శ్రీసముఖ చతుర్దశాయ నారాయణ ధూపం ధూపం దర్శయామి సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి దీపానంతరం నైవేద్యం ఇక్కడ పెట్టి ఓం భూర్భువస్వరో వా తస్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ అమృతమస్తమృతోపస్తరణమసి. చూపించండి, ఇవి కూడా పెట్టు. అక్కడ పెట్టు. ఇవి ఒకసారి వాటర్తో మీరు హారతి తీసుకొని అందరికి హారతి ఇవ్వండి. ఒకసారి మీరు హారతి తీసుకోండి, మీరు కూడా హారతి తీసుకోండి. ఒకసారి తీసుకురా. తీసుకున్నాను. 1 సెకండ్. మీరంతా కూడా హారతి తీసుకోండి. చూపించేసి ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం నమః స్వాహ, ఓం ఉదానాయ స్వాహ, ఓం సమానాయ స్వాహ, ఓం మాతనాయ స్వాహ, ఓం బ్రహ్మణే స్వాహ. నైవేద్యం సమర్పయామి. ధూపదీపానంతరం నైవేద్యం సమర్పయామి. అది సుప్రభాతం జరుగుతాం. ఇంకొండి పిక్చర్స్ తీసి బాబా గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయగా కాకరహారత అయిందని. కాకరహారత పిక్చర్ తీసుకోండి ఒకసారి. వెళ్ళాం కొద్దిగా ముందుకు తీసుకుంటూ వెళ్దామా. రండి. ఓకే.
నిఖిల మీరు కూడా ఎలా డాడీతో పాటు लोकनाथाय भक्तलोक संरक्षकाय नागलोकस्तुत्याय नव्यमङ्गलम् भक्तवृन्दवन्दिताय ब्रह्मस्वरूपाय मुक्तिमार्गबोधकाय पूज्यमङ्गलम् सत्यतत्त्वबोधकाय साधुवेशाय ते नित्यमङ्गलदायकाय नित्यमङ्गलम् स्वामी साईनाथाय श्रीक्षेत्रवास स्वामकालीश्वराय महितमङ्गलम् महितमङ्गलम् महितमङ्गलम्। जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सुप्रभातम। श्री साई सर्व साई सा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूला कर्तव्यं दैवमान्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ साई सा उत्तिष्ठ करुणप्रभा साई सा दिव्य पुरुषा गुरुमूर्तिवर्या साई सा सत्य समता परिपालकार्या साई सा नित्य करुणा वरुणालयार्या साई सदेव गुरवे तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्न मुखचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्र जनताभिरक्षिते शिरिडीन्द्रचन्द्र गुरवे दयानिधे నీ భక్తులెల్లరన్ ప్రీతి నిను కొల్చుచుండే ఆకాశ సింధు కమల మనోజ దృష్టిన్ నీ పాద పూజమాని ఆత్మల్ నీకు నిత్యన్ సాయి సరామదేవ గురవే తవ సుప్రభాతం నీ రూపునామమున్నెంతో భక్తిన్ గాంచన్ ఆనంద మందిరం నందు నిత్యం నుండెన్ నీ భవ్య దివ్య వర శాంతి నందు వారేను సాయి సరామదేవ గురవే తవ సుప్రభాతం ఈశాత్ ప్రఫుల్ల నరసీరుహ నారికేళాం పూగ్రద్రుమాది సుమనోహర పాలికానాం ఆయాతి మందానిల సహ దివ్య గంధహే సాయి సరామదేవ గురవే తవ సుప్రభాతం ఉన్మిల్య నేత్రయుగముత్తమ పంజరస్థః పాత్రావశిష్టం కదలీఫలపాయసాని భుక్తౌ సలీలమదఖేళీ సుఖః పఠంతిం సాయి సరామ గురవే తవ సుప్రభాతం తంత్రీ ప్రకర్షరమోదరస్వనాయ విపంచాం గాయత్రనంత చరితం నవదారదోపి భాషా సమగ్రమనకృత చారు రమ్యం సాయి సరామ గురవే తవ సుప్రభాతం భృంగావళీ చమకరందరసానువిద్ధి ఝూంకార గీతై నినైదై సహసేవనాయ నీర్యాతుపాంత సరసీ కమలోదరేభ్యః శిరిడీశ రామ గురవే తవ సుప్రభాతం ఓ దేవదేవ నిను చూడ మహాప్రియానన్ నీ భక్తులెల్లరన్ వచ్చన్ వారిని చూడన్ నీ ఆశీష్మునిడి వారి దయాప్తి నుంచన్ సాయి సరామదేవ గురవే తవ సుప్రభాతం పద్మే సమిత్ర శతపత్రగతాని వర్గః హర్తం శ్రియం కలయస్య నిజాంగలక్షః భేరీ నినాదమివ బిభద్రం తీవ్రనాదం సాయి సరామ గురదేవ తవ సుప్రభాతం శ్రీమాన్నభీష్టవరదాకిల దీనబంధో శ్రీ సాయినాథ జగదైకదయైక సింధో శ్రీ భక్తమానస నివాసిత దివ్యమూర్తే శ్రీ షిరిడివాస గురవే తవ సుప్రభాతం
శ్రీ స్వామి నీదయన్ గాంచగనెంతో నీవారలెల్లరన్ ప్రీతిని నుండెన్ నువ్వారిన్నాత్మన్ నిల్పము నీవే శ్రీ శ్రీనివాస గురవే తవ సుప్రభాతం నీ పాద పూజలను చేయుచున్న భక్తుల్ ఆరాధనలు చేయుచు మనంబుల్ వేట్కలందన్ ఆ భక్తులను గనచు నీవు చూడుమయ్యా శ్రీ శ్రీనివాస గురవే తవ సుప్రభాతం సేవా పరుల్ మరియు సత్య స్వరూపమూర్తుల్ దేవేశులెల్లరన్ నీ గురునామమెపుడున్ నోరారగానమున్ సేయగ నిల్చనయ్యా శ్రీ శ్రీనివాస గురవే తవ సుప్రభాతం దాటీషు విహకరాజ మృగాదిరాజ నాగాదిరాజ గజరాజ హయాదిరాజ నీ నామగానమున్ చేసి ప్రియాన నిల్చన్ సాయీశ రామ గురదేవ తవ సుప్రభాతం సూర్యేందు భాను బుధవాక్పతి కావ్య సౌరీ స్వద్భానుకేతు దివిషత్ పరిషత్ ప్రధానః స్వద్ధాన ధాన చరమావధి దాస దాసః సాయీశ రామ గురదేవ తవ సుప్రభాతం నీ యొక్క దివ్యతరమైన దీనీమసీదున్ గానంగ సద్వగురు శాంతిని నెంతో గాంచు గదయ్య పరభక్తుల్ ప్రీతిన్ సాయీశ రామ గురదేవ తవ సుప్రభాతం త్వత్పాద ధూళి భరిత స్ఫూర్తితో మాంగా స్వర్గాపవర్గ నిరపేక్ష నిజాంతరంగా కల్పాగమా కలయేతే పురతాం లభంతే సాయీశ రామ గురదేవ తవ సుప్రభాతం అందుడొక్కడన్ని కృపగాంచి ఎంతో దివ్యాత్మ దృష్టి కొని నింకొక్కడెంతో ఘోరాగు కుష్టు తనువాసన్ దేవదేవా శ్రీ సాయినాథ గురదేవ తవ సుప్రభాతం పోలీలు కోరితివి వాటిని నీకు కూర్పన్ అవ్వానింత కన్నీవు నుండ ఈగ పోలీలు పైనగని నేను కొంటిననవే శ్రీ సాయినాథ గురదేవ తవ సుప్రభాతం ఈ భూమిపై గల్గు సర్వము బ్రహ్మమంచున్ నీ భక్తులందరిన్ బ్రోవను దయసేయుదమయ్యా నీ వంటి సద్గురువు నెందును చూడమయ్యా శ్రీ షిరిడినాథ గురదేవ తవ సుప్రభాతం ప్రాణాలు వీడినను వారిని నెంతో జీవింపచేసితివి నీవును దేవా నీ వంటి దివ్యుడెటు మాకున్లేడో శ్రీ షిరిడినాథ గురదేవ తవ సుప్రభాతం నీ భక్తుల కోర్కెలను తీర్చగ నీవు హస్తాల్ చాచంగ దివ్యమొగ తీర్థముందారగాగన్ చూచన్ కదా ప్రియమైనది వాడున్ శ్రీ షిరిడినాథ గురదేవ తవ సుప్రభాతం నీ రూపు ఇట్టిదని ఎవ్వరు చెప్పలేరో దేవాది దేవ సర్వమున్నీవైయుందో నీ కానిదేది అనువు లేదని చెప్పనౌను శ్రీ షిరిడినాథ గురదేవ తవ సుప్రభాతం నీ లీలలెవ్వరున్ గాంచలేరు సుమ్మా నీ పాద పూజలను చేసిన సర్వమభ్యున్ నీ దివ్య నామమున్నోటన నాన నిమ్మ శ్రీ షిరిడినాథ గురదేవ తవ సుప్రభాతం ఇందుండు నందున్ లేడని పల్కనౌను సర్వంబు నీదియగు నీవు సర్వమోచన్ మాయాత్మలో దేవుడవై నిల్తవు ప్రీతితోడన్ శ్రీ షిరిడినాథ గురదేవ తవ సుప్రభాతం శ్రీ శ్రీ విద్యారణ్యుడిట్లు వ్రాసన్ భక్తితోడన్ నీ భక్తులెల్లరన్ సేయగా నిత్య దీక్షన్ పారాయణన్ ప్రియమగాంచగనెంతో నయ్యా శ్రీ శ్రీనివాస గురదేవ తవ సుప్రభాతం కనులారగచోచద శాంతి గదా మనసారగతీయని రూపు గదా ఘనసారమే వాక్కులు నీవు గదా విజయీ భవ షిరిడి నివాస గురు కరుణాకర దీవర పుష్టికర కరుణా వరుణాలయ పాహి హర మము బ్రోచడి వాడవు నీవే గదా విజయీ భవ షిరిడి నివాస గురు అతివేల తయా తవ దుర్విషైరనువేల కృతైరపరాధ శతః భరితం త్వరితం మహనీయ గుణా పరయా కృపయా పరిపాహి హరే మము రక్షణ సేయగ నీవే గదా మము శాంతిని బ్రోవగ నీవే గదా
మము నిత్యముగానగ నీవే గదా విజయీ భవ శిరిడి నివాస గురు భవదీయ కటాక్షమునీయవయ భవదీయ కృపా పరిపాలయ మాం భవదీయ మహామహిమానుష్య విజయీ భవ శిరిడి నివాస గురు భవరోగము మాన్పగ నీవెనయ భవదృష్పది తీర్పగ నీవెనయ భవపాసముద్రుంపగ నీవెనయ విజయీ భవ శిరిడి నివాస గురు అవనిన్ ఘనమైకమనీయకర రజనీకర చారుముఖాంబురుహం రజనీకర రాజతోమో మిహిరం విజయీ భవ శిరిడి నివాస గురు సుముఖం సృహదం సులభం సుఖదం భవదీయముఖాంబురుహం నిరతం పరిపాలయ మాం పరిపూర్ణ కృపం విజయీ భవ శిరిడి నివాస గురు వినాశాయినాదం ననాదో సనాదః సదా సాయినాదం స్మరామి స్మరామి హరే సాయినాదం ప్రసీద ప్రసీద ప్రియం సాయినాదం ప్రయచ్చ ప్రయచ్చ అహం దూరతస్తే పదాంబోజయుష్మం ప్రణామే చ యాగాస్య సేవాం కరోమి సకృత్సమయా నిత్య సేవా ఫలత్వం ప్రయచ్చ ప్రయచ్చ ప్రభో సాయినాథ అజ్ఞానినేన యా దేవా శేషాన్ విహితాన్ హరే క్షమస్సత్వం క్షమస్వత్వం షిరిడివాస పురోత్తమా దేవానీ పాదయక్మ పూజనన్ భక్తిన్ నిత్యమున్నే చేసిదన్ దేవానీ కదలెల్లలంతయన్నే నివ్విదన్ మహాశాంతితోడ్ దేవానీవని జీవన్నమ్మెడద శక్తిన్ నీవు చేకూర్పగన్ దేవా సర్వ సమర్పణం బిడిదనే నేను నీకు ఎల్లప్పుడన్ శ్రీమత్కృపాజలనిదే కృత సర్వలోకాం సర్వజ్ఞ సక్రత తవత్సల సర్వశేషిన్ స్వామిన్ సుశీల సులభాషిత పారిజాత శ్రీ సాయినాథ శరణౌ శరణం ప్రపద్యే నీ వంటి వారు ధరలో కలరయ్య దేవా నీ వంటి వారు కరుణాకరులౌదురయ్యా శ్రీ సాయినాథ శరణౌ శరణం ప్రపద్యే నీ పాదయుగ్మమిలలో పరిపూజ సేయు వారందరున్ సకల సౌఖ్యముల నందు నిందు నీ శాంతి నీయగన్ నిన్నే మదిన్ గొలుతును నేను శ్రీ సాయినాథ శరణౌ శరణం ప్రపద్యే ఆనందనందన వనమునందును నీవే నిల్చి ఆనందమందగమము చేరగ విల్చి సంసార సాగరమున్ సేరకయుండ చేయు శ్రీ సాయినాథ శరణౌ శరణం ప్రపద్యే ఆత్తాని నీదరిన్ నిల్చుచు వేచి వేచి నీ దివ్య సుందరకర మూర్తిని చూచి చూచి ఘోరాగముల్ విడిచుచు శాంతిని నందునయ్యా శ్రీ సాయినాథ శరణౌ శరణం ప్రపద్యే నీ భక్తి ఎందున్మహితలెల్ల పొంది నీ భక్తి గాంచుచు అమోఘమైన కీర్తి గాంచగా నిత్యమున్నేను నించుచుంటి శ్రీ సాయినాథ శరణౌ శరణం ప్రపద్యే ఏ రూపుగా నిను కొలువంగన్ వారి కట్లే కానంగ తోచెదవు కదా శ్రీకర నీవు దాత్రి నీ రూపు ఆత్మంతగ నిల్పుచుందునయ్యా శ్రీ సాయినాథ శరణౌ శరణం ప్రపద్యే పాపాలనెన్నింటినో చేసి తిని నేను నన్ను కాపాడపయ్యి ఇక నాకిట దిక్కు నీవేనయా శ్రీ సాయినాథ శరణౌ శరణం ప్రపద్యే దేవేంద్రుడాది సురలెందరు గారు నీకు నీ మాయగానకయే అందరు క్రిందనైరి నీ ప్రేమ నా పైన నిల్పుచు వేగిరమ్ము శ్రీ సాయినాథ శరణౌ శరణం ప్రపద్యే గ్రంథాలనెన్నింటినో తన్వించూచి చూచి వేదాంతమెంతయును నేర్చుచుగాచి నంద నేలయ్యాం నీ పాదయుగ్మమున్ గొల్వ గొల్వాం శ్రీ సాయినాథ శరణౌ శరణం ప్రపద్యే కారుణ్యమూర్తిన్నిను మనసార గొల్వా ఏ లోటు రాదు కద ఇందున్నందున్ దేవా గానన్ మనం వన్నిను తగగొల్తునయ్యా శ్రీ సాయినాథ శరణౌ శరణం ప్రపద్యే
నీరూపు నీవనుచు కొలచెద నేను నిందు నీరూపు సర్వమై గానగ వచ్చుచుండే ఈ విశ్వరూపుడవగునందు నీవే దేవా శ్రీ సాయినాథ శరణౌ శరణం ప్రపద్యే నన్నాదుకోరనను సేరగదయరాదా రాలేను షిరిడీకి మరినెట్లు నినుగను పొందునయ్యా నీదౌ దయాజలనిధి నన్ను జెప్పవయ్యా శ్రీ సాయినాథ శరణౌ శరణం ప్రపద్యే అవునంచు కాదంచు వాదులాడలేను నీవేను దిక్కు ఇక వేరెవ్వరయ్య నాకు గావంగదేను పరాత్పర దేవదేవా శ్రీ సాయినాథ శరణౌ శరణం ప్రపద్యే శ్రీ విద్యారణ్యను మదిలో నీవు నిల్చి నీరూపు తానిట్లు వ్రాయగల్గెనయ్యా నీరూపు నింగమున్ నిత్యమును లక్ష్మిని గూర్చి శ్రీ సాయినాథ శరణౌ శరణం ప్రపద్యే ప్రియదేనాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేద్దినాం శ్రీ షిరిడి నివాసాయ శ్రీ బాబాయ మంగళం దేవేంద్ర విభ్రమాలోక సుభ్రు విభ్రమా చక్షుషే చక్షుషే సర్వలోకానాం శ్రీ బాబాయ మంగళం శ్రీ షిరిడివాస దేవేశ మంగళాంబరణాంగ్రియే మంగళాం నివాసాయ శ్రీ బాబాయ మంగళం సర్వావయ సౌందర్య సంపదా సర్వచేతనాం సదా సమ్మోహనాయాస్తు శ్రీ బాబాయ మంగళం నిత్యాయ నిరవధ్యాయ సత్యానంద చిదాత్మనే సర్వాంతరాత్మనే శ్రీమాన్ శ్రీ బాబాయ మంగళం సతః సర్వవిదే సర్వశక్తయే సర్వశేషినే సులభాయ సుశీలాయ శ్రీ బాబాయ మంగళం పరస్మై బ్రహ్మణే పూర్ణకామాయ పరమాత్మనే పరంజ్యోతి పరతత్వాయ శ్రీ బాబాయ మంగళం నీరూపు నిత్య సత్యము శాంతియై శాంతితో కరుణం మిడున్ అతృప్తామృత రూపాయ శ్రీ బాబాయ మంగళం త్రాయస్వ చరణం పుంసాం శరణ్యత్వేన పానినా కృపయా దిశతౌ శ్రీమత్ శ్రీ బాబాయ మంగళం దయామృత తరంగన్యైస్తరంగైర్వైవ శీతలై అసాంగై సంచతే విశ్వం శ్రీ బాబాయ మంగళం సర్వోధార్య సమైశ్వర్యాం సుషమావాహమూర్తయే సర్వార్థి సమనాయాస్తు శ్రీ బాబాయ మంగళం శ్రీ శిరీష విరక్తాయ స్వామి సత్కృపయా రమయ రమణాయ శ్రీ బాబాయ మంగళం శ్రీ విద్యారణ్య కవీంద్రేణ గణమానస వాసినే సర్వలోక నివాసాయ శ్రీ బాబాయ మంగళం మంగళాశాసనా పరర్మదాచార్య పురోగమై సర్వైస్వై పూజితా సర్వై సత్కృపయాస్తు శ్రీ సాయినాథాయ మంగళం जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलो साईनाथ महाराज की जय। बोलो शिरडीपति साईनाथ महाराज की जय।
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ये जिंदगी तुमने दी है संभालोगे तुम ही, ये जिंदगी तुमने दी है संभालोगे तुम ही, साई मुश्किलों से भी निकालोगे तुम ही, हो साई मुश्किलों से भी निकालोगे तुम ही, ये जिंदगी तुमने दी है। जीव श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ये जिंदगी तुमने दी है संभालोगे तुम ही, ये जिंदगी तुमने दी है संभालोगे तुम ही, साई मुश्किलों से भी निकालोगे तुम ही, हो साई मुश्किलों से भी निकालोगे तुम ही, ये जिंदगी तुमने दी है। जीवन की मेरे डोर अब
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज गुरुवार है, साईं तेरा वार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। आज गुरुवार है, ओ शिरडी का ये साईं बाबा सबका पालनहारा रे, सबका पालनहारा रे। ओ शिरडी का ये साईं बाबा सबका पालनहारा रे, सबका पालनहारा रे। जिनका जग में
श्रीदेवी जगदम्बा भूदेवी अम्बा महालक्ष्मी जगदम्बा गृहलक्ष्मी अम्बा श्रीदेवी जगदम्बा भूदेवी अलङ्कार सौन्दर्य श्रीचक्रवासिनि वरमेव्वु मातल्लि वरलक्ष्मी देवी अम्बा श्रीदेवी जगदम्बा भूदेवी अलङ्कार सौन्दर्य श्रीचक्रवासिनि वरमेव्वु मातल्लि वरलक्ष्मी देवी अम्बा श्रीदेवी जगदम्बा भूदेवी अम्बा महालक्ष्मी जगदम्बा गृहलक्ष्मी अम्बा श्रीदेवी जगदम्बा भूदेवी पङ्कजलोचनि कुङ्कुमभूषणि कल्पवृक्षकामधेनु करुणाकरि देवी अम्बा श्रीदेवी जगदम्बा भूदेवी पङ्कजलोचनि कुङ्कुमभूषणि कल्पवृक्षकामधेनु करुणाकरि देवी अम्बा श्रीदेवी जगदम्बा भूदेवी अम्बा महालक्ष्मी जगदम्बा गृहलक्ष्मी जगदम्बा गृहलक्ष्मी जगदम्बा गृहलक्ष्मी अम्बा श्रीदेवी अम्बा श्रीदे गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुगुणस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरुवे गुरुदैत्यकलाक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूतगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि
गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताशयाय गीत्यवाड्यपटवे गायचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रीकृते गायकादीनविग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीस्तनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरीगणेश्वराय गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि మంగళమణి మంగళమణి మంగళమనరే మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు మంగళమణి మంగళమణి మంగళమనరే మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు జయ మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు ముత్యాల హారతులు ముతితలివ్వరే మూషిక వాహనునికి ముచ్చటతోను ముత్యాల హారతులు ముతితలివ్వరే మూషిక వాహనునికి ముచ్చటతోను మంగళమణి మంగళమణి మంగళమనరే మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు జయ మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు కరివర్ధనా సదనునికి కాంతి మంగళం గిరిసుధ ప్రియ తనయునికి దివ్య మంగళం కరివర్ధనా సదనునికి కాంతి మంగళం గిరిసుధ ప్రియ తనయునికి దివ్య మంగళం మంగళమణి మంగళమణి మంగళమనరే మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు జయ మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు సిద్ధి బుద్ధి ప్రదాయునికి ప్రసిద్ధ మంగళం సదాశివుని కీర్తునకు సర్వమంగళం సిద్ధి బుద్ధి ప్రదాయునికి ప్రసిద్ధ మంగళం సదాశివుని కీర్తునకు సర్వమంగళం మంగళమణి మంగళమణి మంగళమనరే మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు జయ మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు ప్రియ మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు శుభ మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు
ఇక ప్రశాంతి మంజు విజ్జి వీళ్ళందరూ వచ్చి చేశారులే, నా క్రియేషన్ అయితే కాదు. యా థ్యాంక్ యూ. సో స్టార్ట్ చేద్దామమ్మా, మళ్ళీ మీరు వర్క్లు కదా వెళ్ళాలి కదా. యా ఓకే. जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलो शिरडीपति साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। అందరూ కూడా మనసులో ఒకసారి బాబాకి దండం పెట్టుకొని కళ్ళు మూసుకొని ఒక 2 నిమిషాలు బాబాని తలుచుకొని, బాబా గారి గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా మనం గురువు గారికి మనం చేసుకునే చిన్న సేవ సక్రమంగా జరిగేటట్టు బాబాని చూసుకోవాలని తలుచుకొని బాబా యొక్క సచ్చరిత్ర పారాయణం స్టార్ట్ చేద్దాం. సచ్చరిత్ర పారాయణం చాప్టర్ 1. Srimad Prang commenced his original book with the prayer of Sri Ganesha, Saraswati, three devs, Brahma, Vishnu, Mahesh, family deity, parents, and Rishimunis. After that, Sai's Charitra has been described in the various chapters. The gist of all of this is being presented here, keeping the substance intact in all respects. The wheat grinding event. In the year 1910, on one day in the morning, I reached the Masjid to have darshan sight of Sai Baba. I was astonished to see the strange scene there. After washing his mouth and hands, Sai Baba instantly set out to grind the wheat. He spread a piece of canvas and put it on the hand grinding machine, then putting some wheat and started grinding. I began to think that why Baba is grinding the wheat in the grinder. How is Baba going to profit by doing this? He has none of his own, and he carries his livelihood by alms. At that time, people present there also had similar thoughts, but who could dare to ask the reason of it from Baba? The news of grinding wheat by Baba spread in the whole village like a wildfire. To his strange Leela, heaps of men and women began to run towards the Masjid to see his unique Leela. 4 brave women, penetrating the crowd, came forward and removed Baba from there by snatching the handle of the grinder, and enchanting the songs of his Leela, began to grind the wheat themselves. At first, Baba became angry, but after seeing their devotion, he began to smile. While grinding the wheat, those women thought in their minds that Baba had neither any house nor any children, family, and also none to look after him. He himself lives on alms. Then what is the need of the floor for his food? Baba is very kind. Maybe he will distribute this floor amongst we people. Overwhelmed in these thoughts and singing, they grinded the whole lot of wheat. Then they put aside the grinder and divided the floor into 4 parts, and began to move away by taking their share. Till then, Baba emerged in calm posture, instantly got enraged, and began to speak ill language. Ladies, have you gone mad? Whose father marshal are you usurping and going away? Is it the marshal of some debitor, that you are taking it away easily? Now do one thing. Take this floor, and scatter it on the borders of the village. I asked the people of Shirdi, what is the significance of all of this that Baba did just now? They told me that the epidemic of cholera had reached its height in the village, and this is the treatment of Baba for the same. What you saw being grinded just now really is not wheat, but is cholera, which is being destroyed by being grinded. After this event, indeed, the epidemic of cholera came down, and all the people of the village became healthy. Knowing this, my happiness knew no bounds. My curiosity aroused. I began to ask questions to myself as to what was the interrelation between the floor and the epidemic of cholera, how to find its link. The event does not seem to be understood. I must write down the significance of this event to calm down the curiosity of my mind. My heart became cheerful thinking about the Leela, and in this way I got the inspiration to write down the life sketch of Baba. Everybody knows that this work has been completed successfully by the grace and blessing of Baba. Significance of wheat grinding. Whatever meaning the people of Shirdi subscribe to this wheat grinding incident is generally correct, but besides this, but to my mind, it has another meaning also, and that is that Baba lived for almost 60 years in Shirdi, and this wheat grinding work he did daily.
The significance of grinding is not grinding the wheat, but it is also to destroy the sins, misfortunes, mental and physical strifes of devotees. Out of the two parts of his grinder, the upper part of the wheel was devotion, bhakti, and the lower part was deed, karma. The handle of the grinder, by handling which he used to grind, it was knowledge. Baba had firm belief that till a man has the tendencies of attachment, hatred, and ego do not get destroyed, whose destruction is very difficult, till then the perception of knowledge and soul is impossible. This event reminds me of a similar event that took place with Nirgun, beyond from the three qualities of human, Satta, Raja, and Tama, Saint Kabir. Seeing a woman grinding grain, Kabir Das told his guru that as the grain is being grinded in the grinder, I am feeling the pain of being grinded in the two parts of the world. Ocean-formed grinder, his guru, replied that do not get afraid, keep boldly handling the handle of knowledge that is fixed at the center of the grinder. As you are seeing me to do not get away from it. Just keep going towards the center, then it is sure that you will be saved from this world ocean formed grinder. Jai Sri Sai Ram. जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। Chapter 2. In the last chapter, the writer of the original Marathi language of Sri Sai Satchiritra has thrown light on those points and reasons due to which he got inspiration to start writing the book. In this chapter, he describes about those who are capable to read this book and some other subjects. The aim of writing the book. In the first chapter, how the cholera epidemic was destroyed by grinding wheat and throwing the flour at the borders of the village, Sai Baba's this Leela has been dealt with. I have heard about many other Leelas which have given great happiness to many, my heart, and that happiness sprouted in the form of writing this epic. I thought that the narration of all the wonderful Leelas of Baba will be entertaining and educational to the devotees of Baba, and their sins will be destroyed. Therefore, I started writing the sweet preachings and life sketch of Baba. The life sketch of Sai Baba is neither complicated nor limited, but it in fact shows us the real way of truth and spirituality, inability in undertaking the work and courage. Sri Himatvan thought in his mind that he is not perhaps the suitable person to undertake the work of writing this book. I do not even fully well know the biography of my dear friend, and also am not aware of my nature, then how a layman like me can dare to write the life sketch of a great saint? Even the Vedas also cannot describe the nature of incarnations. To understand the character of a saint, it is necessary to first become a saint himself. Then I am totally unable to describe his glory. Great courage is required to write the life sketch of a great saint, lest one have to become a laughing stock before the people. Therefore, I began to pray God for achieving the blessings of Sai Baba. The great saint amongst saints of Maharashtra, Saint Gyaneshwar Maharaj, says that God is highly pleased with those who write the life sketch of a saint. Saint Shiromani Tulsidas also says, Sadhu Charit Shubhas Sariskapas Niras Vishad Gunmai Faljasu Jo Sahitak Parchitra Durava Vadmiya Jai Jagajaspava. Devotees always have in their minds the feeling of serving the saints. To get our work done, saints have a very strange way for it. Actual inspiration is given by the saints. A devotee is just an instrument for the sake of fulfilling the work. For example, in 1700, Saka Sambhav poet Mahapati got the inspiration of writing saint character. God instilled the inner inspiration in saints and the work was completed. Similarly, in Saka Sambhav 1800, Shri Daskar Maharaj's service was also accepted. Mahapati composed 4 epics, Bhakti Vijay, Santa Vijay, Bhakti Leelamrita, and Santa Leelamrita. Daskar composed only 2,
Bhakti Lilamrita and Samta Nritya, in which there is a narration of the life sketches of modern saints. In chapters 31, 32, and 33 of Bhakti Lilamrita, and in chapter 57 of Samgatamrita, there is an attractive narration of the sweet character of Sai Baba and his priceless preachings, whose extracts have been extensively quoted in the 11th, 12th, and 17th issues of Sai Leela magazine. Readers are requested to go through them. Similarly, the narration of strange Leelas of Sri Sai Baba has been made very interestingly in a small book named Sai Nath Bhajan Mala. This book has been written by Srimati Savitri by Raghunath Tendulkar of Bandra, Mumbai. Sri Daskana Maharaj also has composed many sweet poems on Sai Baba. Another devotee, Amidas Bhavani Mehta, also has published some stories of Sai Baba in Gujarati language. In Sai Prabha magazine, a few Leelas of Sai have been published by Dakshina Bhiksha Sansthan of Shirdi. Now the question arises that when such a vast literature is published on the life sketch of Sai Baba, then why is new books such as they're necessitated? The only answer to this is that the life sketch of Sai Baba is like a deep ocean, vast and immeasurable. If deep dives are made into it, then the priceless jewels of knowledge and devotion could easily be made available, to which recluse will be highly profited. The life of Sai Baba, its examples and preachings are full of great wonders. Pensive and unfortunate people will get happiness and calm from it, and will achieve prosperity in this world and other worlds. If the preachings, which are entertaining and educative like Vedic teachings, are seriously heard and thought over, then devotees will have heartfelt results. It means oneness with Brahma, accomplishment of Astanga Yoga and Samadhi, and pleasure will be easily achieved. Thinking, I began to call out life stories of Sai Baba. Along with it, this idea also came in my mind that this will be the highest penance for me. The simple people who are devoid of the sight of Sri Sai Baba, this character will prove joyful to them. I also surrendered my ego at the feet of Sai Baba. I think that my way has become very easy, and Baba will make me happy in this world and the other world also. I could not have the courage to personally get the permission of Sai Baba. Therefore, I requested Sri Madhav Rao alias Shama, who is one of the intimate devotees of Baba. For this purpose, he requested Sai Baba with humble words for this work, as this Anna Sahib is very eager to write your life sketch. But please, you do not say, I am a fakir, what is the necessity of writing my life sketch? He will be able to write only by your compassion and permeation, or the sacred glory of your feet will make this work complete. In the absence of your permission and blessings, nothing can be accomplished. Listening to this request, Baba got pleased. He gave an assurance and put his blessed hands on my head and said, let him collect the life sketch and examples and write them up. I will help him. I will fulfill the wishes of my devotees by writing my own autobiography myself. But he will have to come to my shelter, leaving his ego. One who behaves like this in life, I will help him the most. To write my life story is simple and easy. I will help him in many ways sitting in the house. When his ego shall be completely destroyed and will not be found out a little after the search, then I will appear in his inner soul, will write down my biography myself. By simply listening, my character and preachings faith will develop in the hearts of devotees, and they will easily attain self-realization and bliss. One should not place his own ideas in the books, and should not discard the ideas of others, and also should not indulge in unnecessary debate for the favor or against any subject. The meaningful title of Himmat Band. Shri Kaka Sahib Dikshit and Nana Sahib Chandrakar were among my close friends. They had requested me to go to Shirdi and have sight of Sai Baba. I promised them, but due to some hindrance could not go there. The son of one of my closest friends had fallen ill in Lonawala. They did all possible Ade Bodhik and
and spiritual treatments, but all in vain. In the end, they made their guru seated on his pillow side, but the result was as usual. Seeing this event, it came to my mind that if guru is not capable of saving the life of a child, then what is his utility? And if he has no power, then what is the use of going to Shirdi? Thinking this, I postponed the travel of Shirdi, but what is destined to happen, it surely happens. The state officer Nanasaheb Chandrakar was going on a tour of Basai. He reached Dadar from Thane and was waiting for the train which goes to Basai. Meanwhile, Bandra local train reached there. Boarding that train, he reached to Bandra and scolded me for postponing my tour to Shirdi. The argument of Nanasaheb, to my mind, was proper and pleasing. As a result of it, I prepared my luggage and left for Shirdi. Going direct to Dadar, I made the program to catch the train for Manmad. According to this decision, I boarded the bogie of the train going to Dadar. The train was just ready to leave, but just then a Muslim boarded my bogie and seeing my luggage, he asked me for my destination. I told him my program. He told me to go to Bori Bandar to catch the train for Manmad. If this small event would not have happened, then according to my program, I could not have reached Shirdi the next day. I would have been engulfed by various types of doubts, but this was not to happen. Fortune favored me, and the next day I reached Shirdi before 9:10. This is the event of 1890, and at the time, the only boarding place for the outsiders was Satewala. After getting down the Donga, I was very eager to have the sight of Sai Baba. At that time, the eminent devotee Sri Tatya Sahib Mulkar was returning from the mosque. He told me that at that time, Sai Baba was at the bend of the mosque. Now, just having his sight and then see him with comfort after taking your bath. Hearing this, I ran and touched at the feet of the Sai. My happiness knew no limits. What had I not found? My body had become jovial. My appetite and sleep had run away. By the time I reached the feet of Baba, my life begins to have the flame of a new pleasure. I became indebted to him for my whole life. I will never forget this favor of him. I always, remembering it, salute him in my mind of minds. As soon as I realized that, by just the sight of Sai Baba, the specialty of change of thought and effect of previous deeds becomes slow and slowly detachment and apathy from worldly pleasure starts increasing. Such sight is possible after the accumulation of numerous good deeds and influence of past births. Passionate discussion. On the first day after reaching Shirdi, a passionate discussion took place between Bala Sahib and me on the necessity of a guru. My viewpoint was that when we have to do deeds, then what is the necessity of guru? Everybody should take himself forward by doing full endeavor. What do a guru do for a disciple? He enjoys the pleasure of sleep. In this way, I took the side of independence, and Balasaheb took the side of fortune. He said that whatever has been written by God, it will definitely happen. In this high class, personages have also become unsuccessful. The proverb says, "Mere man kachu aur hai, sai ke man kachu aur." Then he told me in the form of advice, "Hey brother, leave this blank intellectualism. This ego will not help you in any way." In this way, after arguments of both the sides, 1 full hour was spent, and as usual, no result could come out. Therefore, becoming irritated, the discussion had got to be put off. As a result, I lost the peace of my mind, and I thought until one has extreme bodily minded and egoist, till then the discussion is not possible. In fact, this egoism is the root of discussion. When along with other persons I reached the mosque, then Baba pointed out to Kaka Sahib and asked the question what was going on in Satewala. What was the subject of contention? Then looking towards me said, "What was this Hemant Pant telling?" Hearing these words, I was highly astonished. There was a great distance between the mosque and Satewala. Without being an omnipresent or omnipotent, how could Baba have the knowledge of the discussion? I began to think why Baba is addressing me by the name Hemant Pant. This word is the deformed form of the word Hemadripant. Hemadripant was
the famous minister of the kings of Yadava kingdom, King Mahadev and Ramdev. He was a high-class intellect, good-natured, and the writer of famous books Chaturvarg Chintamani, in which spiritual subjects were discussed, and Raj Prasasti. He only invented the new method of accountancy, and on its contrary, I'm an illiterate fool and blunt. Therefore, I could not understand what was the reason behind giving me such special title. Ultimately, I reached the conclusion that Baba must have used this weapon to destroy my ego, so that I may become egoless and humble for the future, or may it be the praise for my talkativeness. Thinking of the future, it became clear that bestowing me with the title of Himapant was very appropriate. All know that by the pass of time, Davolkar how meticulously and intelligently carried out the work of Sai Baba Sansthan, how excellently he carried out the accounts, and by the side of it, he wrote the great epic Sri Sai Satcharitra. In this epic, great and important spiritual subjects like Gyan, Bhakti, Vairagya, Sharanagati, and Atmanivedan are included. Necessity of a Guru. On the subject necessity of a Guru, what views Baba had expressed, there is no article or remembering ladder written by Hemant Pant, but Kakasab Dikshit had published his memo on this subject. The next day after meeting Baba in the mosque, Hemant Pant and Kakasab sought permission to return home. Baba permitted. Someone questioned, Baba, where to go? Reply received, go up. Question, how is the path? Baba, there are many paths. There is one path from here and also, but this path is very difficult, and on the way wolves and lions are also met. Kakasab, if the guide also accompanies Baba, then there will be no difficulty. The guide will protect you from the lions, wolves, and ditches, and make you reach directly at the directed place. But in his absence, there is possibility to miss the way and fall into ditches also. Davolkar was also present at the above occasion. He thought that whatever Baba is saying, that was the answer of the question, why is the necessity of the Guru? He made it a point that he will never have a discussion on this in the future, that how does a person prove on the subject of independent or dependent, but on the contrary, in fact, spiritual gain is hidden in carrying out the teachings of the Guru. End of chapter 2. जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की Jai. Chapter 3. Suhasini. Yeah, chapter 3. Sai Baba sanction and promise, a sign of work to devotees. Baba's stories has become light, his motherly love, Rohila's story, his sweet and nectar-like words. Sai Baba's sanction and promise. As described in the previous chapter, Sai Baba gave his complete assent to the writing of the Sai Charitra and said, I fully agree with you regarding the writing of Satcharitra. You do your duty. Don't be afraid in the least. Steady your mind and have faith in my words. If my leelas are written, the avidya will vanish, and if they are attentively and devotedly listen to the consciousness of the worldly existence will abate, and strong waves of devotion and love will rise up. And if one dives deep into my leelas, he would get precious jewels of knowledge. Hearing this, author was much pleased, and he at once became fearless and confident, and thought that work was bound to be success. Then turning to Shama Madhavarao Deshpande, Sai Baba said, if a man utters my name with love, I shall fulfill all his wishes, increase his devotion, and if he sings earnestly my life and my deeds, him I shall beset in front and back and on all sides. Those devotees who are attached to me, heart and soul, will naturally feel happiness when they hear these stories. Believe me, that if anybody sings my leelas, I will give him infinite joy and everlasting contentment. It is my special characteristic, any person who surrenders completely to me and who does worship me faithfully and who remembers me, meditates on me constantly.
utter my name, who worship me, who think of my stories, my life, who does always remember me. I shall draw out my devotees from the jaws of death. If my stories are listened to, all the diseases will be got rid of. So hear my stories with respect and think and meditate on them, assimilate them. This is the way of happiness and contentment. The pride and egoism of my devotees will vanish. The mind of the hearers will be set at rest, and it has wholehearted and complete faith. It will be one with supreme consciousness. The simple remembrance of my name as Sai, Sai will do away with sins of speech and hearing. Different work assigned to devotees. The Lord entrusts different works to different devotees. Some are given the work of building temples and matas or gats, flight of steps on river. Some are made to sing the glories of God. Some are sent on pilgrimages, but to me was allotted the work of writing the Satcharitra. Being a jack of all trades but master of none, I was quite unqualified for this job. Then why should I undertake such a difficult job? Who can describe the true life of Sai Baba? Sai Baba's grace alone can enable one to accomplish the difficult work. So when I took up the pen in my hand, Sai Baba took away my egoism and wrote himself his stories. The credit of relating these stories therefore goes to him and not to me. Though Brahmin by birth, I lacked the two eyes, the sight or vision of Shruti, and therefore was not at all capable of writing the Satcharitra. But the grace of the Lord makes a dumb man talk, enables a lame man to cross a mountain. He alone knows the knack of getting things done as he likes. Neither the flute nor the harmonium knows how the sounds are produced. This is the concern of a player. The oozing of the Chandrakant jewel and the surging of the sea are not due to the jewel and the sea, but to the rise of the moon. Baba's stories has become light. Lighthouses are constructed at various places in the sea to enable the boatmen to avoid rocks and dangers and make them sail safely. Sai Baba's stories serve a similar purpose in the ocean of worldly existence. They surpass nectar in the sweetness and make our worldly path smooth and easy to travel. Blessed are the stories of the saints. When they enter our hearts through the ears, the body consciousness or egoism and the sense of duality vanish. And when they are stored in the heart, our hearts through the ears, the body consciousness or egoism and the sense of duality vanish. And when they are stored in the heart, and when they are stored in the heart, doubt flies out to all sides. Pride of the body will fail, and wisdom will store in the abundance. The description of the Baba's pure pain and hearing of the same with love will destroy the sins of the devotees, and therefore this is the simple sadhana for attaining salvation. The sadhana for the city age was samadhana, tranquility of the mind and body. For the Treta's age, sacrifice for Dwapara worship, and the Kali present age, it is the singing of the name of the glory of the Lord. This last sadhana is open to all the people of four varnas, Brahmins, etc. The other sadhanas, yoga, yagna, dhyana, meditation, and dharana, concentration, are very difficult to singing and hearing the stories and the glory of the Lord Sai Baba is very easy. We have only to turn our attention towards them. The listening and singing of the stories will remove the attachment to the senses and their objects, and will make the devotees dispassionate, and will ultimately lead them to self-realization. With this end in view, Sai Baba made me or helped me to write his stories, Satcharitra. The devotees may now easily read and hear the stories of Sai Baba, and while doing so, meditate on him, his form, and thus attain devotion to Guru and God Sai Baba, get detachment and self-realization.
In the preparation and writing of this work, Satcharitra, it is the Sai Baba's grace which has accomplished everything, making use of me as more instrument. Motherly love of Sai Baba. Everybody knows how a cow loves her infant calf. Her udder is always full, and when the calf wants milk and dashes at the udder, out comes the milk in an unceasing flow. Similarly, a human mother knows the wants of her child and feeds it at her breast in time. In case of dressing and adorning the child, the mother takes particular care to see that this is well done. The child knows or cares nothing about this, but the mother's joy knows no bounds. When she sees her child beautifully dressed and adorned, the love of mother is peculiar, extraordinary, and disinterested, and has no parallel. Sadhgurus feel this motherly love towards their disciples. Sai Baba has the same love towards me, and I gave an instance of it below. In 1916 AD, I retired from government service. The pension that was settled in my case was not sufficient to maintain my family decently. On Guru Poornima, 15th of Ashada, day of that year, I went to Shirdi with other devotees. There, my Anna Chinchakar of his own accord prayed to Baba for me as follows. Please look kindly on him. The pension he gets is quite insufficient. His family is growing. Give him some other appointment. Remove his anxiety and make him happy. Baba replied, he will get some other job, but now he should serve me and be happy. His dishes will be ever full and never empty. He should turn all his attention towards me and avoid the company of atheists, irreligious and wicked people. He should be meek and humble towards all the worship, me, heart and soul. If he does this, he will get eternal happiness. The question, who is he? Whose worship is advocated? He is already answered in a note on who is Sai Baba in the prologue at the beginning of this work. Rohila story. The story of Rohila illustrates Sai Baba's all-embracing love. One Rohila, tall and well-built, strong as a bull, came to Shirdi wearing a long cashmere robe and was enamored of Sai, who stayed there. Day and night he used to recite in a loud and harsh tone kalma verses from Holy Quran and shout Allahu Akbar, God is great. Most people of Shirdi were working in their fields by day, and when they returned to their homes at night, they were welcomed with the Rohila's harsh cries and shouts. They could get no sleep and felt much trouble and inconvenience. They suffered in silence with nuisance for some days, and when they could stand no longer, they approached Baba and requested him to check the Rohilas and stop the nuisance. Baba did not attend to their complaint. On the contrary, Baba took the villagers to task and asked them to mind their own business and not the Rohilas. He said to them that the Rohila had got a very bad wife who tried to come and trouble the Rohila and himself. But hearing the Rohila's prayer, she dared not enter, and they were at peace and happy. In fact, the Rohila had no wife, and by his wife, Baba meant Durbuddhi, bad thoughts, as Baba liked prayers and cries to God better than anything else. He took the sides of the Rohila and asked the villagers to wait and suffer the nuisance, which would abate in due course. Baba's sweet and nectar-like words. One day at noon, after the Arati, devotees were returning to their lodging when Baba gave the following beautiful advice. Be wherever you like, do whatever you choose. Remember this. Well, all what you do is no to me. I am the inner ruler of all and seated in their hearts. I envelop all the creatures, the movables and immovable world. I am the controller, the wide pillar of the show of this universe. I am the mother, origin of all beginnings, all beings, the harmony of three gunas, the propeller of all the senses, the creator, preserver, and destroyer. Nothing will harm him who turns his attention towards me, but Maya will lash or whip him who forgets me. All the insects
body of form. Hearing these beautiful and precious words, I at once decided in my mind to serve no man henceforward but my Guru. Only but the reply of Baba to Anna Chinchak's query, which was really mine, that I would get some job, began to revolve in my mind, and I began to think whether it would come to happen. As future events showed, Baba's words came true and I got a government job, but that was a short duration. Then I became free and solely devoted myself to the service of my Guru, Sai Baba. Before concluding this chapter, I request the readers to leave out the various hindrances, indolence, sleep, wandering of mind, attachments to senses, etc., and turn their whole and undivided attention to these stories of Sai Baba. Let the love be natural. Let them know that the secret of devotion. Let them not exhaust themselves by other sadhanas. Let them stick to this one simply remedy. Listening to Sai Baba stories, this will destroy their ignorance and will secure for their own salvation. A miser may stay at various places, but he always thinks of his buried treasure. So let Sai Baba be enthroned in the hearts of all. In the next chapter, I shall speak Sai Baba Advent in Shuddhi. Both to Sri Sai, peace to be all. Thank you. जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। చాప్టర్ 4 విద్య. సాయి సచ్చరిత్ర 4వ అధ్యాయం. యోగీశ్వరుల కర్తవ్యము. పవిత్ర షిరిడి క్షేత్రము. సాయిబాబా యొక్క రూపురేఖలు. గౌలీబువా గారి వాక్కు. విఠల దర్శనము. క్షీరసాగరుని కథ. దాసగను ప్రయాగ స్నానము. సాయిబాబా అయోని సంభవము. షిరిడికి వారి మొదటి రాక. 3 బస్సులు. యోగీశ్వరుల కర్తవ్యం. భగవద్గీత చతురాధ్యాయంన 7-8 శ్లోకములందు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఇట్లు సెలవిచ్చున్నారు. ధర్మము నశించినప్పుడు, అధర్మము వృద్ధి పొందినప్పుడు నేను అవతరించదను. సన్మార్గమును రక్షించుటకు, దుర్మార్గులను శిక్షించుటకు, ధర్మస్థాపన కొరకు యుగ యుగాలందు అవతరించదను. ఇది ఏ భగవంతుని కర్తవ్య కర్మ. భగవంతుని ప్రతినిధులకు యోగులు, సన్యాసులు అవసరం వచ్చినప్పుడెల్లా అవతరించి ఆ కర్తవ్యను నిర్వర్తించదరు. ద్విజులకు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య జాతుల వారు తమ కర్మలను మానునప్పుడు, శూద్రులు, పై జాతుల వారు హక్కులను అపహరించినప్పుడు, మత గురువులను గౌరవించక అవమానించినప్పుడు, ఎవరితోనూ మత బోధలకు లక్ష్య పెట్టనప్పుడు, ప్రతివాడును గొప్ప పండితుడని చెప్పుకొనినప్పుడు, జనులు నిశితార్థహారములు, మద్యపానములు అలవాటు పడినప్పుడు, మతము పేరుతో కాని పనులు చేయనప్పుడు, వేర్వేరు మతముల వారు తమలో తాము కలహించినప్పుడు, బ్రాహ్మణులు సంధ్యావందనం మానునప్పుడు, సనాతనులు తమ మతాచారమును పాటించినప్పుడు, ప్రజలు ధనాధార సంతానంలే జీవిత పరమార్థంగా భావించి యోగ మార్గమున మరిచినప్పుడు, యోగీశ్వరులు ఉద్భవించి వారి వాక్కాయ కర్మలచే ప్రజలను సభ్య మార్గమున పెట్టి వ్యవహారములను చక్కదిద్దారు. వారు దీపస్తంభముల వలె సహాయపడి మనం నడవవలసిన సన్మార్గములు సత్ప్రవర్తనను నిర్దేశించగలరు. ఈ విధముగానే నివృత్తి, జ్ఞానదేవు, ముక్తాబాయి, వామదేవు, జానాబాయి, గోనాయి, ఏకానాథుడు, తుకారాము, నరహరి, నర్సీబాయి, సజనక, సాయి, సవంతమాలి, రామదాసు మొదలగు యోగులు తదితరులు వేర్వేరు సమయములందు ఉద్భవించి మనకు సవ్యమైన మార్గమును చూపించిరి. అట్లే సాయిబాబా కూడా సకాలమందు షిరిడీ చేరింది. పవిత్ర షిరిడీ క్షేత్రం అహ్మద్నగర్ జిల్లాలోని గోదావరి నది ప్రాంతంలో చాలా పుణ్యతమములు ఏలయన అచ్చట అనేక యోగులు నివసించిరి. అట్టి వారిలో ముఖ్యులు శ్రీ జ్ఞానేశ్వర మహారాజ్. షిరిడీ గ్రామం అహ్మద్ నగర్ జిల్లాలోని కోపర్గాం తాలూకాకు చెందినది. కోపర్గాం వద్ద గోదావరి దాటి షిరిడీ పోవడం. నది దాటి 3 కోసులు పోయినతో నీంగాం వచ్చు. అతడికి షిరిడి కనిపించు. కృష్ణ తీరమందు గల గానాపురము, నరసింహవాడి వంటి పుణ్యక్షేత్రముల వలె షిరిడి కూడా గొప్ప పేరుగాంచినది. పండరీపురంకు సమీపమున గల మంగళవేడ యందు భక్తులకు దామాజీ, సజ్జనగడ యందు సమర్థ రామదాసు, నరసోబావాడి యందు శ్రీ నరసింహ సరస్వతి స్వామి వార్లు వర్ధిల్చినట్టే శ్రీ సాయినాథుడు షిరిడిలో వర్ధిల్లి దాని పవిత్ర మనుష్యం. సాయిబాబాలు
అయినప్పటికీ సాధకుని వలె నటించువారు, అనుకువ నమ్రత కలిగి అహంకారం లేక అందరిని ఆనందింపజేయవారు. అట్టివారు సాయిబాబా. తిరిగి నేల వారి పాదస్పర్శే గొప్ప ప్రాముఖ్యం పొందినది. జ్ఞానేశ్వర మహారాజు అడంతిని వృద్ధి చేసినట్లు, ఏకానందుడు పైహాను వృద్ధి చేసినట్లు సాయిబాబా షిరిడీని వృద్ధి చేశారు. షిరిడిలో గడ్డి రాళ్ళు పుణ్యం చేసుకున్నారు. ఏలైనా బాబా పవిత్ర పాదములను ముద్దు పెట్టుకొని వారి పాదధూళి తలపైన వేసుకొనగలిగినది. షిరిడి మా వంటి భక్తులకు పండరీపురం, జగన్నాథము, ద్వారక, కాశీ, రామేశ్వరము, బద్రీకేదార్, నాసిక్, త్రయంబకేశ్వరము, ఉజ్జయిని, మహాబలేశ్వరము, గోకర్ణముల వంటిదైనది. షిరిడి సాయిబాబా స్పర్శయే మాకు వేద పారాయణ తంత్రం. అది మాకు సంసార బంధాలను సన్నగిలి చేసి ఆత్మ సాక్షాత్కారం సులభ సాధ్యం చేయదు. శ్రీ సాయి దర్శనమే మాకు యోగ సాధనంగా ఉండేది. వారితో సంభాషణ మా పాపములను తొలగించుతుండేది. త్రివేణి ప్రయాగల స్నానఫలము వారి పాదసేవ వలనే కలుగుతుండేది. వారి పాదోరకం మా కోరికలు నశింపజేయుతుండేది. వారి ఆజ్ఞ మాకు వేదవాక్కుగా ఉండేది. వారి ఉదయ ప్రసాదం మాకు పావనం చేయుచుండేది. వారు మా పాలిట శ్రీకృష్ణుడుగా, శ్రీరాముడుగా ఉండి ఉపచయనము కలుగజేయుచుండేది. వారు మాకు పరబ్రహ్మ స్వరూపమే. వారు ద్వందాతీతులు, నిరుత్సాహముగాక ఉల్లాసముగానే ఎరుగరు. వారు ఎల్లప్పుడూ సచ్చిదానంద స్వరూపులుగా నుండేవారు. షిరిడి వారి కేంద్రమైనను వారి లీలలు పంజాబు, కలకత్తా, ఉత్తర హిందుస్థానము, గుజరాత్, దక్కను, కన్నడ దేశం నందు చూపుచుండేది. ఇట్లు వారి కీర్తి దూరదేశములకు వ్యాప్తించగా భక్తులన్ని దేశముల నుండి షిరిడి చేరి వారిని దర్శించి వారి ఆశీర్వాదములను పొందుచుండేది. వారి దర్శన మాత్రముననే భక్తులు మనములు వెంటనే శాంతి వహించుచుండెను. పండరీపురమందు విఠల్ రుఖామాయిలను దర్శించినతో భక్తులకు కలిగిన ఆనందము షిరిడిలో దొరుకుచుండేది. ఇది అతిశయోక్తి కాదు. ఈ విషయం గురించి భక్తుడొకడు చెప్పినది గమనింపుడు. గౌలీబువ అభిప్రాయం. 95 సంవత్సరముల వయసు గల గౌలీబువ అన్న ఒక వృద్ధ భక్తుడు పండరీ యాత్ర ప్రతి సంవత్సరం చేయవాడు. 8 మాసములు పండరీపురంలో, మిగతా 4 మాసములు ఆషాఢం మొదలు కార్తీకం వరకు, జులై, నవంబర్ గంగా నది ఒడ్డున ఉండేవాడు. సామాను మోయటకు గాడిదను గాని తోడుగా ఒక శిష్యుని తీసుకొని పోవాడు. ప్రతి సంవత్సరం పండరీ యాత్ర చేసుకుని షిరిడి సాయిబాబా దర్శనమే వచ్చేవాడు. అతడు బాబాను నిధుల తెలుసుకునేవాడు. అతడు బాబా వైపు చూస్తాను. వీరు పండరీనాథుని అవతారమే. అనాథల కొరకు, బీదల కొరకు తెలిసిన కారుణ్యమూర్తి. గౌలీబువ విఠోబా దేవుని ముసలి భక్తుడు. పండరీ యాత్ర ఎన్నిసార్లు చేశాను. వీరు సాయిబాబా పండరీనాథుని అవతారం అని నిర్ధారణ చేశారు. విఠలదేవుడు దర్శనమిచ్చుతారు. సాయిబాబాకు భగవన్నామస్మరణందును సంకీర్తనమందు మిక్కిలి ప్రీతి. వారెప్పుడు అల్లా మాలిక్ అనగా అల్లాయే యజమాని అని అంచుండేవారు. 7 రాత్రింబగళ్ళు భగవన్నామస్మరణ చేయించుండేవారు. దీనినే నామ సప్తాహమంతుడు. బాబా ఒకప్పుడు దాసగణ మహారాజుకు నామ సప్తాహనం చేయమని సప్తాహం ముగిని నాడు విఠల దర్శనం కలుగునని వాగ్దానం ఇచ్చినచో నామ సప్తాహనము కలిపేదని దాసగను జవాబిచ్చారు. బాబా తన గుండెపై చేయవేసి తప్పనిసరిగా దర్శనమిచ్చింది. కానీ భక్తుడు భక్తి ప్రేమలతో ఉండవలెను. ఠాకూర్నాథ్ యొక్క ఠాకూర్ పట్టణము, విఠల యొక్క పండరీపురము, శ్రీకృష్ణుని ద్వారకా పట్టణము ఇక్కడనే అనగా షిరిడిలోనే ఉన్నవి. ఎవరునూ ద్వారకకు పోవలసిన అవసరం లేదు. విఠలుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు. భక్తుడు భక్తి ప్రేమలతో కీర్తించినప్పుడు విఠలుడు ఇక్కడికే అవతరించును అని. సప్తాహం ముగిసిన పిమ్మట విఠలుడికి క్రింది విధంగా దర్శనమిచ్చింది. జ్ఞానానంతరం కాకా సాహెబ్ దీక్షిత్ ధ్యానంలో మునిగినప్పుడు విఠలుడు వారికి కనిపించారు. కాకా మధ్యాహ్న హారతి కొరకు బాబా ఎదురుకు పోగా తేట తెల్లంగా కాకాను బాబా ఇచ్చాడు. విఠల్ వాడికి వచ్చినాడా, నీకు వాడిని చూసివా? వాడు మిక్కిలి పొగరుపోతూ వాడిని దృఢంగా పట్టుకొని ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్ననో తప్పించుకొని పారిపో. ఇది ఉదయం జరిగిన. మధ్యాహ్నం ఎవడో పటముల నమ్మువాడు 25-30 విఠోబా చిత్రపటములను అమ్మకమునకు తెచ్చను. ఆ పటము సరిగా కాకాసాహెబ్ ధ్యానంలో చూసిన దృశ్యంతో పోలి ఉండను. దీనిని చూసి బాబా మాటలు జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని కాకాసాహెబ్ ఆశ్చర్యానందములతో మునిగింది. విఠోబా పటం ఒకటి పూజా మందిరంలో ఉంచుకొని. భగవంతరావు క్షీరసాగరుని కథ. విఠల పూజ యందు బాబాకెంత ప్రీతియో భగవంతరావు క్షీరసాగరుని కథలో విశదీకరింపబడినది. భగవంతరావు తండ్రి విఠోబా భక్తుడు. పండరీపురంకు నియమముగా మాత్ర చేయించుండేవాడు. ఇంటి వద్ద కూడా విఠోబా ప్రతిమనిచ్చి దానిని పూజించువాడు. అతడు మరణించిన పిమ్మట వారి కొడుకును పూజను యాత్రను శ్రాద్ధముగా మానను. భగవంతరావు షిరిడి వచ్చినప్పుడు బాబా వాని తండ్రిని దక్కి తెచ్చుకొని వీని తండ్రి నా స్నేహితుడుగానా, వీనిని ఇతడకు ఈడ్చుకొని వచ్చి తిని
వీడు నైవేద్యం ఎన్నడూ పెట్టలేదు, కావున నన్నును వీటను కూడా ఆకలితో మార్చినాడు. అందుచేత నీవిక్కడకు వచ్చితివి, నువ్విక్కడకు తెచ్చితివి. వీడు చేయనది తప్పని బోధించి చీవాట్లు పెట్టి తిరిగి పూజ ప్రారంభించినట్లు చేసదను అనేది. ప్రయాగ క్షేత్రంలో దాసగను స్నానం. గంగా నది యమునా నది కలిగి చోటకు ప్రయాగ అనే పేరు. ఇందులో స్నానమాచరించిన ప్రతి వారానికి గొప్ప పుణ్యము ప్రాప్తించునని హిందువుల నమ్మకం. అందుచేతనే వేల కొలది భక్తులు అప్పుడు అచ్చటికి పోయి స్నానమాడుదురు. దాసగను కూడా ప్రయాగ పోయి అచ్చట సంగమంలో స్నానం చేయవలనని మనసు తలచెను. బాబా వద్దకి అనుమతించమనను. అందుకు బాబా ఇట్లు జవాబిచ్చాను, అంత దూరం పోవలసిన అవసరమే లేదు, మన ప్రయాగ ఇచ్చనే కలదు, నా మాటలు విశ్వసింపు. ఇట్లా అనునంతలో ఆశ్చర్యములన్నింటికి ఆశ్చర్యకరమైన వ్యక్తి జరిగినది. దాసగను మహారాజు బాబా పాదంలోపై శిరస్సు నుంచిన వెంటనే బాబా 2 పాదముల బొటన వేళ్ల నుండి గంగా యమునలు జలముగా కాలువగా పారెను. ఈ చమత్కారము చూసిన దాసగను ఆశ్చర్యచకుతుడైనాడు, భక్తావేశాలతో మైమరచినాడు. కన్నులు ఆనందాశ్రులతో నిండాయి. అతని హృదయంలో ఉప్పొంగిన కవితావేశము శ్రీ సాయి లీలాగాన రూపంలో వెల్లుబుకింది. బాబా అయోని సంభవుడు షిరిడి మొట్టమొదట ప్రవేశించుట. సాయిబాబా తల్లిదండ్రులను గురించి గాని, జన్మం గురించి గాని, జన్మస్థానం గురించి గాని ఎవరికి ఏమీ తెలియదు. ఎందరో పెక్కుసారులు విషయములను కనుగొనటకు ప్రయత్నించింది. పలుసార్లు విషయముగా బాబాను ప్రశ్నించిది కానీ ఎట్టి సమాధానం గాని సమాచారం గాని పొందకుండేది. నామదేవు కబీరు సామాన్య మానవుల వల్ల జన్మించి ఉండలేదు. ముత్యపు చిప్పలలో చిన్న పాపల వల్ల లభించింది. వామదేవుడు హిమారథి నది తటమున గోనాయి కనిపించను. కబీరు భాగీరథి నదీ తటమున తమాలకు కనిపించను. అట్టిదే సాయి జన్మ వృత్తాంతము. భక్తుల కొరకు బాబా 16 ఏళ్లు బాలుడుగా షిరిడిలో వేప చెట్టు కింద అవతరించను. బాబా అప్పటికే బ్రహ్మజ్ఞానిగా కనిపించను. బాబా స్వప్నావస్థ ఎందైనను ప్రపంచ వస్తువులను కాంక్షించడి వారు కాదు. ఆయన మాయను తన్నను, ముక్తి పాదములను సేవించుచుండెను. నానా చోట్దారు తల్లి మిక్కిలి ముసలిది. ఆమె బాబాను ఇట్లు వర్ణించినది, ఈ చక్కని చురుకైన కుర్రవాడు వేప చెట్టు కింద ఆసనంలో నుండెను. శీతోష్ణములకు లెక్కింపక అంతటి చిన్న కుర్రవాడు కఠిన తపమాచరించుట సమాధిలో మునుగుట చూసి గ్రామస్తులు ఆశ్చర్యపడి, ఈ బాలుడు పగలు ఎవరితోనూ కలిసేటివాడు కాదు, రాత్రి ఎవరికి భయపడేవాడు కాదు. చూసిన వారు ఆశ్చర్య నిమగ్నులై ఈ చిన్న కుర్రవాడు ఇక్కడ నుంచి వచ్చినాడని అడుగసాగిరి. అతని రూపు ముఖ లక్షణములు చాలా అందముగా నుండెను. చూసిన వారెల్లరూ ఒక్కసారిగా ముగ్ధులగుచుండెను. ఆయన వారి ఇంటికి పోకుండెను. ఎల్లప్పుడు వేప చెట్టు కిందనే కూర్చునివాడు. పైకి చిన్న బాలుని వల్ల చూపించినప్పటికీ చేతను బట్టి చూడగా నిజముగా మహానుభావుడే. నిర్వామోహము రూపము దాల్చిన అతని గురించి ఎవరికి ఏమీ తెలియకుండను. ఒకనాడు ఖండోబా దేవునికి ఒకటి ఆవేశించగా, నీ బాలుడు ఎవడైనా ఉండునని ప్రశ్నించింది. వాని తల్లిదండ్రులు ఎవరైనా ఎట్టి నుండి వచ్చినారని అడిగిరి. ఆ ఖండోబా గణం ఒక స్థలమును చూపి గడ్డపారలు తీసుకొని వచ్చి అతడు తవ్వుమనను. అట్లు తవ్వగా అందులోంచి కొన్ని ఇటుకలు, వారి దిగువ వెడల్పు రాయి ఒకటి కనిపించను. ఆ బండను తొలగించగా కిందన ఒకటి అందు కనిపించను. అచట 4 దీపములు వెలుగుచుండెను. ఆ సొరంగం ద్వారా ముందుకు పోగా అచట ఒక భూగృహము కనిపించను. అందులో గోముఖ నిర్మాణములు, కర్రబల్లలు, జపమాలలు కనిపించను. ఈ బాలుడు అచ్చట 12 సంవత్సరములు తపస్సును అభ్యసించనని ఖండోబా చెప్పను. పిమ్మట కుర్రవాణిని ఈ విషయం ప్రశ్నించగా, వారులను మరపించుచు అది తన గురుస్థానమని వారి సమాధి అచ్చ కలదు, కావున దానిని కాపాడవలనని చెప్పను. వెంటనే దానిని ఎప్పటి వలె మూసివేసిరి. అశ్వత్థ ఉదుంబర వృక్షంల వలె ఈ వేప చెట్టును షిరిడీలో భక్తులు దానిని బాబా యొక్క గురువు గారి సమాధి స్థానాన్ని భావించి సాష్టాంగ నమస్కారములు చేశారు. 3 వసతి గృహములు. వేప చెట్టును దాని చుట్టూనున్న స్థలంను హరివినాయక సాటేవాడను ఒక పెద్ద వసతి గృహంలో కట్టించాను. అప్పట్లో షిరిడీకి పోయిన భక్తుల మండలికి ఇది ఒకటియే నివాస స్థలం. వేప చెట్టు చుట్టూ ఎత్తుగా అరుగులు కట్టిరి, మెట్లు నిర్మించిరి. మెట్ల దిగువన ఒక గూడు వంటిది కలదు. భక్తులు మండపైన ఉత్తరాభిముఖంగా కూర్చునేదరు. ఎవరిచ్చట గురు శుక్రవారంలో ధూపం వేయుదురో వారు బాబా కృప వల్ల సంతోషంగా ఉండేదారు. ఈ వాడ చాలా పురాతనమైనది, కావున మరమ్మతులకు సిద్ధంగా ఉండదు. తగిన మార్పులు మరమ్మతుల సంస్థానం వారు చేసిరి. కొన్ని సంవత్సరముల పిమ్మట దీక్షిత్ వాడయగు పేర ఇంకొక వసతి గృహము కట్టబడినది. న్యాయవాది అయిన కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ ఇంగ్లండ్కు పోయాను. అచ్చట రైలు ప్రమాదంలో కాలుకు కుంటుపడను. అదెంత ప్రయత్నించినను బాగు కాలేదు. తన స్నేహితుడు నానాసాహెబ్ చంద్రగా షిరిడి సాయిబాబాను దర్శించమని సలహా ఇచ్చాను. 1909వ సంవత్సరం కాక షిరిడీకి పోయాను. బాబా దర్శన మాత్రము అమితానంద భరితై షిరిడిలో నివసించడానికి నిశ్చయించుకున్నాను. కాలు కుంటితనం కన్నా తన మనసులోని కుంటితనం తీసివేయమని బాబాను ప్రార్థించాను.
తన కొరకును ఇతర భక్తులను పనికి వచ్చినట్లు వాడను నిర్మించను. 10/12/1910 తారీఖున ఈ వాడాను కట్టుటకు పునాది వేసింది. ఆనాడే 2 ముఖ్యమైన సంఘటనలు జరిగాయి. ఒకటి, దాదాసాహెబ్ కపర్దేకు తన ఇంటికి పోవుటకు బాబా సమ్మతి కోరను. 2, చావడిలో రాత్రి హారతి ప్రారంభమైంది. ఇష్టికి వాడ పూర్తిగానే 1911 సంవత్సరంలో శ్రీరామనవమి సమయమందు శాస్త్రోక్తకంగా గృహప్రవేశం జరిపింది. తర్వాత కోటీశ్వరుడగు నాగపూడు నివాసియకు బూటి మరి ఒక పెద్ద రాతి మేడాను నిర్మించను. అతడు చాలా ద్రవ్యము దీని కొరకు వెచ్చించిన ద్రవ్యమంతయు నిజంకు స్వార్థకమయ్యం. ఏలయన బాబా గారి భౌతిక శరీరం అందులో సమాధి చేయబడింది. దీనినే సమాధి మందిరం అందరు. ఈ స్థలంలో మొట్టమొదట పూల తోట ఉండదు. ఆ తోటలో బాబాయే తోటమారిగా మొక్కలకు నీళ్లు పోయట మొదలగున వారు. వసతి గృహంలో కట్టబడను. అంతకు ముందిచ్చట ఒక వసతి గృహం కూడా లేకుండాను. అన్నిటికంటే సాటేవాడ మొదటి రోజులలో అందరికీ చాలా ఉపకరిస్తుండేను. 4వ అధ్యాయం సంపూర్ణం. जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की జై. చాప్టర్ 5. 5వ అధ్యాయము. శ్రీ బాబావారు రెండవసారి షిరిడి వచ్చుట, సాయిగా నామధ్యేయము, అనేక యోగులతో సహచర్యము, పాదుకలు, మొహిద్దీన్తో పోట్లాట, నూనెగా నీరు వెలుగుట, మోసము, గురువు. చాంద్ పటేల్ ఔరంగాబాద్ ప్రయాణించుండగా అతని యొక్క గుర్రము పోయి ఎంత వెతికినూ దొరకలేదు. ఒక మామిడి చెట్టు కింద ఒక పకీర్ని చూచెను. ఒక టోపీ, పొడవైనటువంటి చొక్కా తొడుక్కొను. సటకా సంకలో చిలుము త్రాగుటకు ఉపక్రమించును. ఇలా వచ్చి చిలుము పీల్చి విశ్రాంతి తీసుకో అనను. అప్పుడు ఆ పకీరు, నీ గుర్రము అదుగో ఆ కాలువ దిగునున్నదని చెప్పగా నిజముగా ఆ గుర్రము అచ్చట కనిపించినది. ఎంతో ఆశయంతో పాటలు పకీరు ఏదో ఒక మహాయోగిగా అతను తలచెను. ఆయనకు సాష్టాంగ నమస్కరించును. చిలుమును, నిప్పు నీరు లేకుండానే ఆ పకీరు ఇనుపవోచ భూమిలోకి దూర్చగా నిప్పు వచ్చను. సటగా నేలకు కొట్టగా నీరు వచ్చను. చిలుము తాను పీల్చి చాంద్ పటేల్కి ఇచ్చను. ఆ పాటల కోరికతో వారి యొక్క గృహంలో కొన్నాళ్ళుండి తర్వాత వారి యొక్క బంధువులు పెండ్లి బృందంతో పకీరు షిరిడీకి చేరను. సాయి యొక్క నామము. పెండ్లివారు ఒక్కొక్కరు బండ్ల నుండి దిగుచుండగా భక్త మహాల్పతి పకీర్ని చూచి సాయి దయచేయండి అని స్వాగతంతో గావించను. అదే అందరూ పిలుచుట సాయిబాబాగా పకీరుకు స్థిరనామధేయమయ్యను. యోగులతో మైత్రి. ఒక పాడుపడ్డ మసీదులో సాయి నివాసం ఏర్పాటు గావించుకున్నాడు. కొన్ని సంవత్సరముల నుండి దేవదాసు షిరిడీలోనున్నారు. బాబాకు ఆయనకు స్నేహం కుదిరింది. అచ్చట కలిగినటువంటి మారుతి ఆలయంలో చావడిలో కొంతకాలము ఉండేవారు బాబావారు. జానకీదాసు గోసాయి అనువారు రాగా బాబావారు ఆయనతో కూడా మైత్రి గావించను. బాబావారు స్వయంగా మట్టి కుండలో నీరు పోసి పూల చెట్లను పెంచుడు గాంచి గంగాగీర్ అనేటువంటి గృహస్థ, ఆహా, ఈ దివ్యమణి వలనే ఈ షిరిడి ఇంతటి దివ్యక్షేత్రమైనది అనుకొనను. అక్కాల్ కోటకర్ స్వామి శిష్యుడు సాయిని చూచి, ఈయన దివ్య పురుషుడు, మామూలు మానవుడు మాత్రము ఈయన కాదని చెప్పను. తాత్య అనేక కుమ్మరి బాబాకు మట్టి కుండలు 2 ఇచ్చేవాడు. వాటితో నీరు తెచ్చి వేప చెట్టు పూల మొక్కలు వేసి నీరు పోయిచుండు వారు బాబావారు. అలా పలికినటువంటి తాత్య, అలా అవి పగిలిన తాత్య మరలా 2 కుండలు ఇచ్చేవారు. పాదుకలు. అక్కాల్ కోటాకర్ మహారాజు ప్రియభక్తుడు కృష్ణాజీ ఆలీ బాబాకర్ గురుపాదుక పూజ గావింపనించగా అతనికి తన యొక్క గురువు స్వప్న సంస్కారం గావించి, నేను షిరిడీలో ఉన్నాను, అచ్చట నీవు పాద పూజ గావించుకో అన్నారు. కృష్ణాజీ శ్రీ బాబావారిని సందర్శించి వారిని పూజించి కొంతకాలం గడిపను. డాక్టర్ రామ్రావ్ కొటారే బాబావారి పాదుకలు తయారు గావిస్తున్నారు. శ్రీ సాయి తపస్సు చేసినటువంటి వేప చెట్టు దగ్గరనే వాటిని ప్రతిష్ట గావించినారు. వాటిని బొంబాయిలో తయారు గావించిరి. బాబావారు ఆజ్ఞ ప్రకారము శ్రావణ పౌర్ణమి నాడు 11 గంటలకు జీకే దీక్షిత్ తన యొక్క శిరమున పాదుకలు ధరించి ద్వారకామాయికి ఉత్సాహంతో రాగా బాబావారు ఆ పాదుకలను స్పృశించను. ఇవి భగవంతుని అని చెప్పిరి. ఆ విధంగా వేపవృక్షం దగ్గర పాదుక ప్రతిష్ట పట్టాభిషేకమయ్యను.
అక్కాల్ కోటకర్ మహారాజు వారి అంతేవాసి బాబా బాయి కృష్ణాజీ 1912లో పాదుక ప్రతిష్టానంతరము అక్కాల్ కోటకర్కి ఏగుతూ షిర్డీలో బాబావారిని దర్శించి ఏగుటకు అనుమతి కోరను. అక్కడేముంది, అక్కడ నీ గురువుని నేనే అన్నారు. ఇక ఆయన అచ్చటకు పోలేదు, శ్రీ బాబావారినే దర్శించేవారు. మొహియుద్దీన్తో పోట్లాట. షిర్డీలో పోట్లాట ఆనవాయితీగా ఉండేది. బాబాతో మొహియుద్దీన్ తంబోళి కుస్తీ పట్టి బాబాను ఓడించను. ఆ సమయంలో బాబావారు చిరిగిన గుడ్డలతో గోనె పట్టాపై పరుండుటకు మొదలగు వేషం బికారిగా ఉండేవారు. బాబావారు చాలా మౌన వ్రత ధ్యానంతో ఉండి అడిగిన వారికే జవాబు ఇచ్చేవారు. డేంగ్లే గృహమునకు మాత్రమే వెళ్ళేవారు. కేవలము సన్యాసిగా ఈ ప్రపంచంలో నాకేం పని, భగవంతునితో తప్ప అనుకునేవారు. డేంగ్లే తన తమ్ముడిని యొక్క సంతానం లేదని బాబావారి దగ్గరకు నానాసాహెబ్ను పంపించేవారు. ఇంకేముంది, మగబిడ్డను కలిగినాడు. దాంతో బాబావారు దివ్య పురుషులని, ఎవరు ఏది కోరితే అది ప్రసాదించే యోగ పురుషులని ప్రచారమైనది. పగలంతా బాబావారు చుట్టుముట్టేవారు. రాత్రి మాత్రము పాడుపడినటువంటి మసీదులో పడుకునేవారు. బాబా యొక్క సామగ్రి చిలుము, పొగాకు, తాంబ్రేలు, గ్లాసు, పొడవైనటువంటి లాల్చి, తలపై గుడ్డ ఎప్పుడూ మాత్రం విడిచేవారు కాదు. పాదరక్షకులు లేవు. రోజంతా గోనిపైనే కూర్చునేవారు. ఎదురుగా దుని దక్షిణముఖంగా కూర్చునేవారు. ఈ దునిలో సమస్త అహంకారములు, కోరికలు వేసి అల్లాకి అర్పణ గావించేవారు. ఇలా బాబాకు భక్తులు దర్శనం ఉంచుకునేవారు. మసీదుకు మరామతులు గావించి అందముగా చేశారు. 1912 నుండి పెద్ద మార్పు జరిగింది. తకియా రచ్చల్లో ఎన్నాళ్ళలోనూ నివాసం గావించియే తర్వాత బాబావారు మసీదులో మకాము గావించారు. తన కాళ్లకు చిరుమువ్వలు, గజ్జెలు కట్టుకొని చాలా ఆనందంగా బాబావారు నాట్యం అందించేవారు, పాటలు పాడేవారు. నూనెగా నీరు వెలుగుట. జ్యోతి అంటే బాబాకు పంచప్రాణులుగా భావించేవారు. నూనె వర్తకులు అడిగి తీసుకొని వచ్చి రాత్రి మసీదులో జ్యోతులు వెలిగించేవారు. చాలా కాలంగా ఇలా జరుగుతున్నది. మామూలుగా బాబావారు దుకాణం దగ్గరికి వెళ్ళగా నూనె లేదని చెప్పినారు. బాబావారు మసీదుకు వచ్చి ప్రమిదలందు వత్తులు మాత్రమే వేసినారు. తన వద్ద కలిగినటువంటి తాంబ్రేకనందు నూనె బిందులున్నవి. దానిలో నీళ్లు వేసి త్రాగారు. మరలా ఆ డొక్కలో ఉమ్మి వేసి ఆ నీరు ప్రమిదలో వేసి వెలిగించారు. చాలా బాగా వెలుగుచున్నటువంటి జ్యోతులను గాంచినటువంటి నూనె వర్తక వయస్సులంతా అద్భుతాశ్చర్యంతో బాబావారు మానవ మాతల కారని భయమందినారు. బాబావారు పాదములపై బడి క్షమాపణ కోరగా, మీరెప్పుడూ అబద్ధములు ఆడకండి, ఇష్టం లేకపోతే ఈయనని చెప్పండి అని బాబావారు బుద్ధి చెప్పినారు. మోసపు గురువు. కొంతకాలం తర్వాత ఔహరు ఆలీ శిష్య సమేతంగా వచ్చి వీరభద్ర దేవాలయం ప్రాంగణంలో త్రిష్ట వేసినాడు. అతడు మంచి మాటకారియే కాక ఖురాన్ బాగా పఠించాడు. అందువలన జనులు వేలం వెర్రిగా అతని చుట్టూ చేరి భజన చేసేవారు. అది ఆసరాగా తీసుకుని ఒక మందిర నిర్మాణం పూనుకున్నాడు. చందాలు వసూలుతో అవకతవకలు జరిగి కొట్లాడటం వలన బాబావారు మసీదులో కాపురం పెట్టి బాబా నా శిష్యుడేని బడాయి చెప్పేవాడు. బాబా కూడా చిరునవ్వు నవ్వేవారు. ప్రజలంతా మాయమాటలతో మునిగినారు. ఆలీ బాబాకు రహతాకు తీసుకొని పోయేవారు. ఇరువురు కలిసి అప్పుడప్పుడు షిర్డీకి వచ్చేవారు. షిర్డీలో కలిగినటువంటి బాబా భక్త సంఘము బాబా అతనితో అచ్చటుండుట ఏమీ ఇష్టం లేదు. ఎలాగైనా బాబాను షిర్డీలో తీసుకొని రావడం మాత్రము ప్రయత్నము చేసి ఒకరోజు అందరూ రహతాల బాబాను కలిసి షిర్డీకి రమ్మని పట్టుబట్టినారు. ఆలీ మహాకోపిష్టి. అతడి ఇచ్చటికి రాకముందే మీరందరూ షిర్డీకి వెళ్ళడం మంచిది అని చెప్పి వారిని పంపించేలోపే ఆలీ వచ్చాడు. భక్తులకు ఆలీకి కొంత వాగ్వివాదమైంది. ఎట్టకేలకు ఆలీని బాబాను షిర్డీకి తోడ్కొని వచ్చినారు. అలా కొన్నాళ్ళు జరిగింది. దేవీదాసన్ వారు 11 సంవత్సరాల బాలుడు. అతనిలో దివ్య లక్షణాలు ఉన్నాయి. బాబా అన్న అమితమైనటువంటి గురుభక్తి కలవాడు. మారుతి దేవాలయంలో దేవీదాసు పాటలు పాడి భక్తి ప్రబోధం గావించేవారు. ఆలీ మాయగాడని గ్రహించాడు. దేవీదాస్కు చాలామంది శిష్యులు కలరు. ఒకరోజు ఔహరు దేవీదాస్తో శాస్త్రవాదము గావించగా ఔహరు ఓడిపోయి షిర్డీని విడిచి పారిపోయినాడు. అప్పటి నుండి బాబావారు ఔహరు శిష్యుడని తప్పుడు అభిప్రాయంలో ప్రజలు మార్చుకొండ్రి. శ్రీ సాయి మహిమలు
వెయ్యినోళ్ళ కీర్తించిరి. దేవిదాసుడు బాబాను దివ్య పురుషునిగా అభివర్ణించినారు. సర్వం ఓం శ్రీ సాయిరామార్పణమస్తు. 5వ అధ్యాయం సంపూర్ణం. जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की జై. चैप्टर 6 సాయిబాబా జీవిత చరిత్రము 6వ అధ్యాయము. శ్రీరామనవమి ఉత్సవము, మసీదు మర్మత్తు. గురువు గారి కరస్పర్శ ప్రభావము, శ్రీరామనవమి ఉత్సవము, దాని ప్రారంభము, పరిణామము మొదలగునవి. మసీదు మరమ్మతులు. గురువు గారి హస్తలాఘవము. సంసారముల సముద్రంలో జీవుడనే యోడను సద్గురువు నడుపునప్పుడు అది సులభముగాను జాగ్రత్తగాను గమ్యస్థానం చేరును. సద్గురువు అనగానే సాయిబాబా జ్ఞప్తికి వచ్చుచున్నారు. నా కండ్ల ఎదుట సాయిబాబా నిలిచి ఉన్నట్లు, నా నుదుట విభూతి పెట్టుచున్నట్లు, నా శిరస్సుపై చేయి వేసి ఆశీర్వదించున్నట్లు పొడుముచున్నది. నా మనస్సు సంతోషంలో మునిగి నా కండ్ల నుండి ప్రేమ పొంగి పొరలుచున్నది. గురువు గారి హస్తస్పర్శ ప్రభావము అద్భుతమైనది. సూక్ష్మ శరీరము, కోరికలు, భావములు అగ్నిచే కూడా కాలినట్టిది. గురువు గారి హస్తము తగులుగానే కాలిపోవును. జన్మ జన్మల పాపములు పటాపంచలైపోవును. మత విషయములు, భగవద్ విషయములు అనగానే అసహ్యపడు వారికి కూడా శాంతి కలుగును. సాయిబాబా చక్కని ఆకారము చూడగానే సంతానం కలుగును. కళ్ళ నిండా నీరు నిండును. మనస్సు ఊహలతో నిండును. నేనొక పరబ్రహ్మమునను చైతన్యమును మేల్కొల్పి ఆత్మ సాక్షాత్కారము ఆనందము కలిగించును. నేను నీవు అనే భేదభావం తొలగించి బ్రహ్మములో ఐక్యము చేయను. వేదములు గాని పురాణములు గాని పారాయణ చేయనప్పుడు శ్రీ సాయి అడుగడుగునకు జ్ఞప్తికి వచ్చుచుండను. శ్రీ సాయిబాబా రాముడుగా గాని కృష్ణుడుగా గాని రూపము ధరించి తమ కథలు వినున్నట్లు చేయను. నేను భాగవత పారాయణ పూనుకొనగనగానే శ్రీ సాయి ఆపాద మస్తకము కృష్ణుని వలె కనిపించును. భాగవతమో ఉద్ధవ గీతమో పాడుచున్నట్లు అనిపించును. ఎవరితోనైనా సంభాషించినప్పుడు సాయిబాబా కథలే ఉదాహరణలుగా నిచ్చుటకు జ్ఞప్తికి వచ్చును. నేనే దైవప్రాయ తలపెట్టినచో వారి అనుగ్రహము లేనిదే ఒక మాట కాని వాక్యము కాని వ్రాయలేను. వారి ఆశీర్వాదము లభించిన వెంటనే అంతులేనట్లు వ్రాయగలుగును. భక్తునిలో అహంకారము విజృంభించగానే బాబా దానిని అణిచివేయును. తన శక్తితో వారి కోరికను నెరవేర్చి సంతుష్టు చేసి ఆశీర్వదించును. సాయి పాదములకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి సర్వస్య శరణాగతి చేసిన వానికి ధర్మార్థ కామ మోక్షములు సిద్ధించును. భగవత్ సాన్నిధ్యమునకు పోవుటకు కర్మ, జ్ఞాన, యోగ, భక్తి అను 4 మార్గములు కలవు. అన్నింటిలో భక్తి మార్గము కష్టమైనది. దాని నిండ్ల ముండ్లు గోతులుండను. సద్గురుని సహాయముతో ముండ్లను గోతులను తప్పించుకుని నడిచినచో గమ్యస్థానం అవలీలగా చేరవచ్చును. దానిని గట్టిగా నమ్ముడని సాయిబాబా చెప్పుచుండెను. స్వయం పతాకమైన బ్రహ్మము యొక్క తత్వ విచారము చేసిన పిమ్మట బ్రహ్మము యొక్క శక్తి, బ్రహ్మ సృష్టిని గూర్చి చెప్పి వాస్తవమునకు 3ను ఒకటేనని సిద్ధాంతకరించి రచయిత బాబా తన భక్తుల శ్రేయస్సుకై చేసిన ఉభయ ప్రధాన వాక్యములను ఈ కింది ఉదహరించుచున్నారు. నా భక్తుని ఇంటిలో అన్నవస్త్రములకు ఎప్పుడూ లోటుండదు. నా యందు మనస్సు నిలిపి భక్తి శ్రద్ధలతో మనఃపూర్వకముగా నన్ను ఆరాధించే వారి యోగక్షేమములు నేను చూచెదను. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఇట్లనే చెప్పి ఉన్నారు. కావున వస్త్రాహారముల కొరకు ప్రయాసపడవద్దు. నీకేమైనా కావలసిన భగవంతుని వేడుకొనుము. ప్రపంచంలో పేరు కీర్తులు సంపాదించటం అని భగవంతుని కరుణా కటాక్షంలో పొందుటకు, భగవంతునిచే గౌరవం అందుటకు యత్నించుము. ప్రపంచ గౌరవం అందుకును తమను విడుపము. మనస్సునందు ఇష్టదైవం యొక్క ఆకారము నిలుపము. సమస్తేంద్రియాలను మనస్సును భగవంతుని ఆరాధన కొరకే నియమింపము. ఇతరుల వైపు మనస్సు పోనివ్వకము. ఎల్లప్పుడూ నన్నే జ్ఞప్తి ఉంచుకున్నట్లు మనస్సు నిలుపము. దానిని శరీరము, ధనము, ఇల్లు పట్ల సంచరించకుండా గట్టిగా నిలుపము. అప్పుడు శాంతి వహించి నెమ్మదిగాను ఎట్టి చీకాకు లేక ఉండను. అప్పుడే మనస్సు సరియైన సాంగత్యములో ఉన్నదని గ్రహింపము. మనస్సు చంచలంగా నున్నచో దానికి ఏకాగ్రత లేనట్లే. బాబా మాటలు ఉదాహరించిన పిమ్మట గ్రంథకర్త షిరిడీలో జరుగు శ్రీరామనవమి ఉత్సవమును
వర్ణించుటకు మొదలెడను. తిరిడిలో జరుగు ఉత్సవము అన్నిట్లో శ్రీరామనవమియే గొప్పది. కావున సాయి లీల 1925 పుట 197 పత్రికలో విపులంగా వర్ణింపబడిన శ్రీరామనవమి ఉత్సవముల సంగ్రహమిట పేర్కొనబడుచున్నది. కోపర్గాంలో గోపాలరావు గుండ్ అన్నతడు పోలీసు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గా నుండెను. అతడు బాబాకు గొప్ప భక్తుడు. అతనికి 3 భార్యలు ఉన్నప్పటికీ సంతానం కలగలేదు. శ్రీ సాయి ఆశీర్వచనంచే ఒక కొడుకు పుట్టెను. దానికి అతడు మిక్కిలి సంతసించి షిరిడీలో ఉత్సవం చేసిన బాగుండునని 1897లో భావించెను. ఈ విషయమై తక్కిన భక్తులకు తాత్యాపాటిలు, దాదా కోతే పాటిలు, మాధవరావు దేశాయ్ పాండేలతో సంప్రదించెను. వారంతా దీనికి సమ్మతించిరి. బాబా ఆశీర్వాదమును అనుమతిని ఉంది. జిల్లా కలెక్టర్ అనుమతికి దరఖాస్తు పెట్టింది. గ్రామకరణము దానిపై ఏదో వ్యతిరేకంగా చెప్పినందున అనుమతి రాలేదు. కానీ బాబా ఆశీర్వదించి ఉన్నట్టుచే 2వ పర్యాయం ప్రయత్నించగా వెంటనే అనుమతి వచ్చెను. సాయిబాబాతో మాట్లాడిన పిమ్మట ఉత్సవము శ్రీరామనవమి నాడు చేటుకు నిశ్చయించిరి. దానిలో బాబా వారికి ఏదో ఇంకొక ఉద్దేశం ఉన్నట్లు అనిపించుతున్నది. ఈ ఉత్సవము శ్రీరామనవమితో కలుపుట హిందువుల మహమ్మదీయుల మైత్రి కొరకు కాపోలు భవిష్యత్ సంఘటనలను బట్టి చూడగా బాబా ఉద్దేశమును రెండును నెరవేరినవి. ఉత్సవములు జరుపుటకు అనుమతి వచ్చిన గాని ఇతర కష్టములు కనిపించను. షిరిడీ చిన్న గ్రామం ఒకటిచే నీటి ఇబ్బంది ఎక్కువగా నుండెను. గ్రామం అంతటికి 2 నూతులుండెను. ఒకటి ఎండాకాలంలో ఎండిపోవచ్చుండెను. 2వ దానిలో నీళ్లు ఉప్పునవి. ఈ ఉప్పు నీటి బావిలో బాబా పువ్వులు వేసి మంచినీళ్లుగా మార్చెను. ఈ నీరు చాలకపోవచ్చుతే తాత్యాపాటలు దూరం నుంచి మోటార్ల ద్వారా నీరు తెప్పించెను. అప్పటికి మాత్రమే పనికి వచ్చినట్లు అంగళ్ళు వేసిరి. కుస్తీల కొరకు ఏర్పాటు చేసిరి. గోపాలరావు గుండెనకు ఒక స్నేహితుడు కలడు. వాని పేరు దాము అన్నా కాసార్. అతనిది అహ్మద్ నగరు. అతనికి కూడా 2 భార్యలు ఉన్నప్పటికీ సంతానం లేకున్నాను. అతనికి కూడా బాబా ఆశీర్వాదంచే పుత్ర సంతానం కలిగను. ఉత్సవం కొరకు ఒక జెండా తయారు చేయించవలని గోపాలరావు అతనికి చెప్పాను. అందుకు అతడు సమ్మతించాను. అట్టనే నానా సాహెబ్ నిమోన్కర్కు ప్రబోధించగా అతడు కూడా ఒక నగిషీ జెండా నిచ్చుటకు ఒప్పుకొను. ఈ 2 జెండాలు ఉత్సవంతో తీసుకుని పోయి మసీదు 2 మూలల నందు నిలబెట్టి ఈ పద్ధతి ఇప్పటికీ అవలంబించుతున్నారు. బాబా యందు మసీదుకు ద్వారకామాయి అని పేరు. చందన ఉత్సవం. ఈ ఉత్సవంలో ఇంకొక ఉత్సవం కూడా ప్రారంభమయ్యను. కోరాహ్లే గ్రామందు అమీర్ షక్కరు అను మహమ్మదీయ భక్తుడు గలడు. అతడు చందన ఉత్సవమును ప్రారంభించను. ఈ ఉత్సవం గొప్ప మహమ్మదీయ పకీరుల గౌరవార్థం చేయుచుండ్రు. వెడల్పు పళ్ళెములో చందన ముద్ద నుంచి తలపై పెట్టుకుని సాంబ్రాణి ధూపములతో బాజా భజంత్రీలతో ఉత్సవం సాగించెదరు. ఉత్సవం ఊరేగిన పిమ్మట మసీదునకు వచ్చి మసీదు గూటిలోను గోడలపైనను ఆ చందనము చేతితో అందరూ తట్టెదరు. మొదట 3 సంవత్సరములు ఈ ఉత్సవము అమీరు షక్కర జరిపెను. పిమ్మట అతని భార్య జరిపెను. ఒకే దినమునందు పగలు హిందువులచే జెండా ఉత్సవము, రాత్రులందు మహమ్మదీయులచే చందనోత్సవము ఏ కొట్లాట్లు లేక జరుగుచున్నవి. ఏర్పాట్లు. శ్రీరామనవమి బాబా భక్తులకు ముఖ్యమైనది, పవిత్రమైనది. భక్తులందరూ వచ్చి ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొనుచుండ్రి. బయటి ఏర్పాట్లన్నీ తాత్యా కోతే పాటలు చూసుకునే వారు. ఇంటి లోపల చేయవలసినవన్నీ రాధాకృష్ణమాయి అని భక్తురాలు చూచుచుండెను. ఆమె ఇంటి నుండి భక్తులు దిగేవారు. ఆమె వారికి కావలసిన నీరు సమకూర్చుచుండెను. ఉత్సవమునకు కావలసిన నీరు సిద్ధపరచుచుండెను. ఆమె స్వయముగా మసీదును శుభ్రపరిచి గోడలకు సున్నము వేయుచుండెను. మసీదు గోడలు బాబా వెలిగించు దునిమూలంగా మసితో నిండి ఉండేటివి. వానిని చక్కగా కడిగి సున్నము పూయుచుండెను. ఒక్కొక్కప్పుడు మండు తుడి కూడా తీసి బయట పెట్టుచుండెను. ఇంతయు బాబా చావల్లో వరుడున్నప్పుడు చేసేది. ఈ పనిని శ్రీరామనవమికి 1 రోజు ముందే చేయుచుండెను. బీదలకు అన్నదానమనగా బాబాకు చాలా ప్రీతి. అందుకే బీదలకు అన్నదానము ఈ ఉత్సవం మందు విరివిగా చేయుచుండిరి. పంటలు విస్తారంగా మిఠాయి దినుసులతో రాధాకృష్ణమాయి ఇంటిలో చేయుచుండిరి. వంటలు విస్తారంగా మిఠాయి దినుసులతో రాధాకృష్ణమాయి ఇంటిలో చేయుచుండిరి. ఇందులో అనేక మంది భక్తులు పూనుకొనిచుండేటివారు. మేళా లేదా ఉత్సవము శ్రీరామనవమి ఉత్సవంగా మార్చుట. ఈ ప్రకారముగా 1897 నుండి 1911 వరకు ఉత్సవము వైభవంగా జరుగుచుండెను. రాను రాను వృద్ధి ఎగుచుండెను. 1912లో ఒక మార్పు జరుగును. సాయి సగుణోపాసనను
వ్రాసిన కవియగు కృష్ణారావు జోగేశ్వర భీష్మయన్ వారు దాదాసాహెబ్ కాపటేతో ఉత్సవమునకు వచ్చను. వారు దీక్షిత్ వాడాలో బస చేసిరి. కృష్ణారావు వసారాలో చేరగిలి ఉండగా కాకా మహాజని పూజా పరికర పళ్ళెములతో మసీదుకు పోచుండగా అతనికి ఒక కొత్త ఆలోచన తట్టెను. వానిని పిలిచి ఇట్లను, ఈ ఉత్సవము శ్రీరామనవమి నాడు చేయుటలో భగవంతుని ఉద్దేశమేదియో ఉండవచ్చును. శ్రీరామనవమి ఉత్సవం అనగా హిందువులకు చాలా ముఖ్యము కనుక ఈ దినమందు శ్రీరామనవమి ఏల జరపకూడదని అడిగను. కాకా మహాజని ఈ ఆలోచనకు సమ్మతించను. బాబా అనుమతి తెచ్చుటకు నిశ్చయించిరి. ఒక కష్టము మాత్రము తీరందిగా కనిపించను. అది హరిదాసును సంపాదించుట. భగవన్ మహిమలను కీర్తన చేయుటకు హరిదాసు నెచ్చటి నుండి తేవలననేది గొప్ప సమస్యగా ఉండెను. తుదకది భీష్ముడే పరిష్కరించెను. ఎట్లనా అతని రామాఖ్యానమును శ్రీరాముని చరిత్ర సిద్ధంగా నుండుటచే అతడు దాన్ని కీర్తన చేయుటకు కాకా మహాజని హార్మోనియం వాయించుటకు నిశ్చయించిరి. చక్కెరతో కలిపిన సొంటి గుండ ప్రసాదము రాధాకృష్ణమాయి చేయుటకు ఏర్పాటుకయ్యను. బాబా అనుమతి పొందుటకై మసీదుకు పోయిరి. అన్ని సంగతులు మసీదు నుండియే గ్రహించుచున్న బాబా వాడలో నేమి జరుగుతున్నదని మహాజన్ని ప్రశ్నించను. బాబా అడిగిన ప్రశ్నను మహాజని గ్రహించలేకపోవటచే బాబా అదే ప్రశ్న భీష్ముని అడిగిను. అతడు శ్రీరామనవమి ఉత్సవము చేయ నిశ్చయించరని అందులకు బాబా అనుమతి ఇవ్వలేనని కోరెను. అనుమతినివ్వవలనని కోరెను. బాబా వెంటనే ఆశీర్వదించాను. అందరూ సంతసించి జయంతి ఉత్సవమునకు సంసిద్ధులైరి. ఆ మరుసటి దినమున మసీదును అలంకరించి బాబా ఆసనమును ముందు ఊయల వేలాడగట్టింది. దీన్ని రాధాకృష్ణమాయి ఇచ్చెను. శ్రీరామ జన్మోత్సవము ప్రారంభమైన శ్రీకృష్ణుడు కీర్తన చెప్పుటకు లేచెను. మహాజని హార్మోనియం వాయించుచుండెను. బాబా మహాజనిని పిలిపించెను. అతడు కొంచెం జంకెను. జన్మోత్సవము జరుపుటకు బాబా ఒప్పుకొన్నో లేదోనని అతడు సంశయించెను. అతడు బాబా వద్దకు వెళ్ళినతోనే ఇది ఎంతయు ఏమని బాబా అడిగను. ఆ ఊయలు ఎందుకు కట్టదని అడిగను. శ్రీరామనవమ మహోత్సవము ప్రారంభమైందని అందులకై ఊయలు కట్టిరని అతడు చెప్పాను. బాబా మసీదులో నుండి భగవంతుని నిర్గుణ స్వరూపమగు నింబారు నుండి ఒక పూలమాలను తీసి మహాజని మెడలో వేసి ఇంకొకటి భీష్మునికి పంపెను. హరికథ ప్రారంభమయ్యను. కొంతసేపటికి కథ ముగిసను. శ్రీరామచంద్రమూర్తికి జై అని ఎర్రగుండ బాబా భజంత్రీల ధ్వనుల మధ్య అందరిపైన పడినట్లు విరివిగా చల్లిరి. అందరూ సంతోషంలో మునిగిరి. అంతలో ఒక గర్జన వినపడెను. చల్లుచుండిన గులాల్ అను ఎర్రపొడుము ఎటులను బాబా కంటిలో పడెను. బాబా కోపించిన వాడై బిగ్గరగా తిట్టుట ప్రారంభించెను. జనులందరూ ఇది చూసి భయపడి పారిపోయిరి. కానీ బాబా భక్తులు అవన్నీ తిట్ల రూపముగా తమకిచ్చిన బాబా ఆశీర్వాదములని గ్రహించి పోకున్నది. శ్రీరామచంద్రుడు పుట్టినప్పుడు రావణుడనే అహంకారమును దురాలోచనను చంపుటకే నిశ్చయముగా బాబా రూపంలోనున్న రాముడు తప్పక కోపించవలనది. షిరిడీలో ఏదైనా క్రొత్తది ప్రారంభించినప్పుడల్లా బాబా కోపించుట ఒక అలవాటు. దీనిని తెలిసిన వారు గమ్మున ఊరకుండరి. తన ఊయలను బాబా విరుచుచున్న భయంతో రాధాకృష్ణమాయి మహాజన్ని పిలిచి ఊయలను తీసుకుని రమ్మను. మహాజని పోయి దాన్ని విప్పుచుండగా బాబా అతని వద్దకు పోయి ఊయల తీయవలదని చెప్పాను. కొంతసేపటికి బాబా శాంతించను. ఆనాటి మహాపూజ హారతి మొదలుగనివి ముగిసెను. సాయంత్రం మహాజని పోయి ఊయలను విప్పుచుండగా ఉత్సవం పూర్తి కానందున బాబా దాన్ని విప్పవద్దని చెప్పి ఆ మరుసటి దినము శ్రీకృష్ణ జన్మ నాడు పాటించు కాలాహండి అను ఉత్సవము జరిపిన పిమ్మట తీసివేయవచ్చునని చెప్పాను. కాలాహండి అనగా నల్లని కుండలో అటుకులు, పెరుగులు, ఉప్పు, కారము కలిపి వేలాడగట్టెదరు. హరికథ సమాప్తమైన పిమ్మట దీనిని కట్టెతో పగలగొట్టెదరు. రాలిపోయిన అటుకులను భక్తులకు పంచిపెట్టెదరు. శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఈ మాదిరిగానే తన స్నేహితులకు గొల్ల పిల్లవాళ్లకు పంచిపెట్టుచుండెను. ఆ మరుసటి దినము ఇవన్నీ పూర్తి అయిన పిమ్మట ఊయలను విప్పటకు బాబా సమ్మతించెను. పగటి వేళ పతాకోత్సవము, రాత్రి ఎందు చందనోత్సవము, శ్రీరామనవమి ఉత్సవం నందు గొప్ప వైభవంగా జరుగుచుండెను. అప్పటి నుండి మామూలు జాతర శ్రీరామనవమి ఉత్సవంగా మారెను. 1913 నుంచి శ్రీరామనవమి ఉత్సవంలోని అంశములు హెచ్చించిరి. చైత్ర పాఠ్యమి నుంచి రాధాకృష్ణమాయి నామ సప్తాహము ప్రారంభించుచుండెను. భక్తులందరూ అందులో పాల్గొందరు. ఆమె కూడా వేకువజామున భజనలో చేయుచుండెను. దేశమంతటా శ్రీరామనవమి ఉత్సవమును జరుగుటచే హరికథా కాలక్షేపము చేయు హరిదాసు చిక్కుట
దుర్లభముగా నుండెను. శ్రీరామనవమికి 5-6 రోజుల ముందు మహాజని బాలాబువ మాలిని కలిసి ఉండుటచే కీర్తన చేయుటకు వారిని తోడ్కొని వచ్చెను. ఆ మరుసటి సంవత్సరం అనగా 1914లో సతారా జిల్లా బిర్హాడ్ సిత్తక వఠే గ్రామంలోని హరిదాసుడగు బాలబువ సతాకర్కు స్వగ్రామంలో ప్లేగు వ్యాపించి ఉండడిచే కథలు చెప్పక ఖాళీగా నుండెను. బాబా అనుమతి కాకా ద్వారా పొంది అతడు షిరిడీ చేరెను. హరికథ చెప్పెను. బాబా అతన్ని తగినట్లు సత్కరించెను. ప్రతి సంవత్సరము ఒక్కొక్క కొత్త హరిదాసును పిలుచు ఈ సమస్యను 1914 సంవత్సరంలో శ్రీ సాయి పరిష్కరించెను. ఈ పని శాశ్వతంగా దాసగణ మహారాజుకు అప్పగించెను. ఈనాటి వరకు దాసగను ఈ కార్యక్రమం జయప్రదంగా జరుపుతున్నారు. 1912 నుండి ఈ ఉత్సవం రాను రాను వృద్ధి పొందుచుండెను. చైత్ర శుద్ధ అష్టమి మొదలు ద్వాదశి వరకు షిరిడి తుమ్మెదల పట్టువలే ప్రజలతో నిండుచుండెను. అంగళ్ల సంఖ్య పెరిగిపోయిను. కుస్తీలలో అనేక మంది పాల్గొంటుండ్రి. బీదలకు అన్న సంతర్పణ బాగుగా జరుగుచుండెను. రాధాకృష్ణ మాయి కృషిచే శ్రీ సాయి సంస్థాన ఏర్పడను. అలంకారములు ఆడంబరము ఎక్కువాయను. అలంకరింపబడిన గుర్రము, పల్లకి, రథము, పాత్రలు, వెండి సామాన్లు, పాల్టీలు, వంట పాత్రలు, పటములు, నిలువుటద్దములు బహుకరింపబడును. ఉత్సవమునకు ఏనుగులు కూడా వచ్చు. ఇవన్నీ వేసినప్పటికీ సాయిబాబా వీరిని లెక్కించేవారు కారు. ఈ ఉత్సవంలో గమనింపవలసిన ముఖ్య విషయమనగా హిందువులు మహమ్మదీయులు కలిసిమెలిసి ఎట్టి కలహములు లేకుండా గడిపేవారు. మొదట 5,000 మొదలు 7,000 వరకు యాత్రికులు వచ్చేవారు. తుదకు 75,000 వరకు రాజొచ్చిరి. అంతమంది గుమిగూడినప్పటికీ ఎన్నడైనను వ్యాధులు గాని జగడములు గాని కనిపించలేదు. మసీదు మరమ్మతులు. గోపాలరావు గుండెనకు ఇంకొక మంచి ఆలోచన పెట్టను. ఉత్సవంను ప్రారంభించినట్లే మసీదును తగినట్లుగా తీర్చిదిద్దవలనని నిశ్చయించుకున్నాను. మసీదు మరమ్మతుల నిమిత్తమై రాళ్లను తెప్పించి చెక్కించెను. కానీ ఈ పని బాబా అతన్ని నియమించలేదు. ఈ పని నానా సాహెబ్ చండోర్కర్ కు, రాళ్ల తాపన కాకా సాహెబ్ దీక్షితులకు నియోగించను. ఈ పనులు చేయించుట బాబాకి ఇష్టం లేకుండాను. కానీ భక్తుడగు మహాల్సాపతి కల్పించుకొనుట వలన బాబా అనుమతినిచ్చను. బాబా చావడిలో పండుకున్న ఒక రాత్రిలో మసీదు నేలను చక్కని రాళ్లకే తాపన చేయుట ముగించిరి. అప్పటి నుండి బాబా గోనెగుట్టపై కూర్చుండటం అని చిన్న పరుపు మీద కూర్చునేవారు. గొప్ప ప్రయాసలతో 1911 సంవత్సరంలో సభా మండపము పూర్తి చేసిరి. మసీదుకు ముందున్న జాగా చాలా చిన్నది, సౌకర్యముగా లేకుండెను. కాకా సాహెబ్ దీక్షితు దానిని విశాలపరిచి పైకప్పు వేయదలిచెను. ఎంతో డబ్బు పెట్టి ఇనుప స్తంభములు మొదలైనవి తెప్పించి పని ప్రారంభించను. రాత్రి అంతయు శ్రమపడి స్తంభములు నాటిరి. ఆ మరుసటి దినమును ప్రాతకాలమునే బాబా చావడిని వచ్చి ఇదంతయు చూసి కోపించి వాణ్ణి పీకి పారవేసను. ఆ సమయమందు బాబా మిక్కిలి కోపోద్రిక్తుడయ్యను. ఒక చేతిలో ఇనుప స్తంభమును పెకలించచ్చు, రెండవ చేతితో తాత్యా పాటలు పీకను పట్టుకున్నాను. తాత్యా తలపాగాను బలవంతముగా తీసి అగ్గిపులతో నిప్పండించి ఒక గోతిలో పారవచ్చను. బాబా నేత్రములు నిప్పు కణముల వలె వెలుగుచుండెను. ఎవరికిని బాబా వైపు చూచుటకు ధైర్యం చాలపడను. అందరూ భయకంపితులైరి. బాబా తన జేబులోంచి ₹1 తీసి అటువైపు విసిరను. అది శుభ సమయమందు చేయు ఆవుతి వల్లే కనపడను. తాత్యా కూడా చాలా భయపడను. తాత్యాకి ఏమి జరగనుందో ఎవరికి ఏమీ తెలియకుండాను. అందులో కల్పించుకున్నట్టు ఎవరికి ధైర్యం లేకుండాను. కుష్ఠిరోగియు బాబా భక్తుడు నగు బాగోజీ సింధియా కొంచెం ముందుకు పోగా బాబా వాణ్ణి ఒక పక్కకు త్రోసెను. మాధవరావు ప్రయత్నించగా వానిపై బాబా ఇటుకరాయి రువ్వెను. ఎంతో మంది జోలికి పోదలిచిరో అందరికీ ఒకే గతి పట్టెను. కానీ కొంతసేపటికి బాబా శాంతించను. ఒక దుకాణి తన్ని పిలిపించను. వాని వద్ద నుంచి జరీపాగాను క్రయమునకు తీసుకును. దాన్ని బాబా స్వయంగా తాత్యా తలకు చుట్టెను. తాత్యాను ప్రత్యేకంగా గౌరవించుట బాబా ఇటు చేసిండను. బాబా యొక్క ఈ వైఖరిని చూసిన వారెల్లరూ ఆశ్చర్యవిజ్ఞులైరి. అంత త్వరలో బాబాకెట్లు కోపము వచ్చెను. ఎందుకు ఈ విధముగా తాత్యాను శిక్షించెను? వారి కోపము తక్షణమే ఎట్లు చల్లబడును అని అందరూ ఆలోచించుచుండ్రి. బాబా ఒక్కొక్కప్పుడు శాంతిమూర్తి వలె కూర్చుండి నిత్యం తాను రాగముతో మాట్లాడుతున్నవారు. అంతలో సకారణంగా కోపించేటివారు. ఇటువంటి సంఘటన అనేకములు కలవు. కానీ ఏది చెప్పాలని విషయం తెలుసుకోలేకున్నాను. అందుకే నాకు జ్ఞాపకం వచ్చినట్లా ఒక్కొక్కటి చెప్పదను. ఓం నమో శ్రీ సాయినాథాయ మహా. శాంతి శాంతి శాంతి. 6వ అధ్యాయం సంపూర్ణం.
बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की సాయిబాబా జీవిత చరిత్రము 7వ అధ్యాయము. అద్భుతావతారము, సాయిబాబా వైఖరి, వారి యోగాభ్యాసము, వారి సర్వంతర్యామిత్వము, కుష్ఠభక్తుని సేవ, కాపాడే కొడుకు ప్లేగు సంగతి, పండరీపురము పోవుట. అద్భుతావతారం. సాయిబాబాకు యోగాభ్యాసములన్నీ తెలిసి ఉండెను. సన్మార్గములందును బాబా ఆరితేరిన వారు. అందులో కొన్ని దౌతి, కండయోగము, సమాధి మొదలగునవి. దౌతి అనగా 3 అంగుళముల వెడల్పు, 22.5 అడుగుల పొడవు గల తడిగుడ్డతో కడుపున లోపనకు శుభ్రపరచుట. కండయోగం అనగా శరీర అవయములన్నీ విడదీసి తిరిగి కలుపుట. బాబా హిందూ అన్నచో వారు మహమ్మదీయ దుస్తులతో నుండేవారు. మహమ్మదీయుడన్నచో హిందూ మతాచార సంపన్నుడుగా కనిపించుచుండెను. బాబా శాస్త్రోక్తముగా హిందువుల శ్రీరామనవమి ఉత్సవమును జరుపుచుండెను. అదే కాలమందు మహమ్మదీయుల చందనోత్సవం జరుపుటకు అనుమతించెను. ఈ ఉత్సవం మందు కుస్తీలను ప్రోత్సహించుచుండేవారు. గెలిచిన వారికి బహుమతులు ఇచ్చేవారు. గోకులాష్టమి నాడు గోపాల్ కాల ఉత్సవం జరిపించుచుండెను. ఈదుల్ ఫితర్ పండుగ నాడు మహమ్మదీయులచే మసీదులో నమాజు చేయించుచుండేవారు. మొహరం పండుగకు కొంతమంది మహమ్మదీయులు మసీదులో తాజియా లేక తాబూతులు నిలిపి కొన్ని దినములు దాని వచ్చుట నుంచి పిమ్మట గ్రామంలో ఊరేగించమనేరు. 4 దినముల వరకు మసీదులో తాబూతు నుంచుటకు బాబా సమ్మతించి 5వ దినము నాడు నిర్విచారముగా ఏ సంశయము లేక దాన్ని తానే తీసివేసెను. వారు మహమ్మదీయులన్నచో హిందువులకు వలె వారు చెవులు కుట్టుండెను. వారు హిందువన్నచో సుంతి చేసుకోమని సలహానిచ్చుచుండేవారు. కానీ వారు మాత్రం సుంతి చేసుకుని ఉండలేదు. బాబా హిందువైనచో మసీదు నందేల ఉండెను. మహమ్మదీయుడైనచో తుని అగ్నిహోత్రము ఏల వెలిగించుండువారు. అదే కాక మహమ్మదీయ మతమునకు వ్యతిరేకముగా తిరుగులతో విసురుట, శంఖమూతుట, గంట వాయించుట, హోమము చేయుట, భజన చేయుట, సంతర్పణ చేయుట, ఆర్ఘ్యపాత్యములు సమర్పించుట మొదలుకొనివి జరుగుచుండెను. వారే మహమ్మదీయులతో కర్మిష్ఠులకు సనాతనాచార పరాయణైన బ్రాహ్మణులు వారి పాదములపై సాష్టాంగ నమస్కారము ఎట్లు చేయుచుండేవారు. వారే తెగవారని అడగపోయిన వారెల్లరూ వారిని సందర్శించిన వెంటనే మోగులవచ్చు పరవశించుచుండ్రి. అందుకే సాయిబాబా హిందువుడో మహమ్మదీయుడో ఎవరినూ సరిగా నిర్ణయించలేకుండ్రి. ఇది ఒక వింత కాదు. ఎవరైతే సర్వమును త్యజించి భగవంతుని శరణాగతి వనరించదో వారు దేవునిలో ఐక్యము పోయెదరు. వారికి దేనితో సంబంధము గాని భేదభావము గాని ఉండదు. వారికి జాతి మతములతో ఎట్టి సంబంధము లేదు. సాయిబాబా అట్టివారు. వారికి జాతులందు వ్యక్తులందు భేదము కనిపించుకున్నాను. బాబా పకీరు వలె కలిసి మత్స్య మాంసములు భుజించుచుండేది. కానీ వారి భోజన పళ్ళెంలో కుక్కలు మూతి పెట్టినను తణుకు వారు కారు. ఈ సాయి అవతారము విశిష్టమైంది, అద్భుతమైంది. నా పూర్వ సుకృతముచే వారి పాదముల వద్ద కూర్చొని భాగ్యం లభించింది. వారి సాంగత్యము లభించుట నా అదృష్టము. వారి సన్నిధిలో నాకు కలిగిన ఆనందము, ఉల్లాసము చెప్పనలివి కానివి. సాయిబాబా నిజంగా శుద్ధానంద చైతన్యమూర్తులు. నేను వారి గొప్పతనమును, విశిష్టతను పూర్తిగా వర్ణించలేను. ఎవరు వారి పాదములను నమ్మెదరో వారికి ఆత్మానుసంధానము కలుగును. సన్యాసులు, సాధకులు, మోక్షమునకై పాటుపడు తదితరులు అనేక మంది సాయిబాబా వద్దకు వచ్చేవారు. బాబా వారితో నడుచుచు, మాట్లాడుచు, నవ్వుచు అల్లా మాలిక్ అని ఎల్లప్పుడూ పలుకుచుండేవారు. వారి వివాదములు గాని చర్చలు గాని ఇష్టము లేదు. అప్పుడప్పుడు కోపించినప్పటికీ వారెల్లప్పుడూ నెమ్మదిగా నుండి శరీరమును పూర్తిగా స్వాధీనంలో ఉంచుకునేది వారు. ఎల్లప్పుడూ వేదాంతమును బోధించుచుండేవారు. ఆఖరు వరకు బాబా ఎవరో ఎవరికి తెలియనే లేదు. వారు రాజులను, భిక్షలను ఒకే రీతిగా ఆదరించరి. అందరి అంతరంగములందు గల రహస్యములన్నీ బాబా ఎరిగి ఉండేవారు. బాబా ఆ రహస్యమును వెలిబుచ్చగానే అందరూ ఆశ్చర్యమగ్నులుచుండిరి. వారు సర్వజ్ఞులైనప్పటికీ ఏమియూ తెలియని వాని వలె నటించుచుండ్రి. సన్మానములు అన్నచో వారికి అయిష్టము. సాయిబాబా నైజమట్టిది. మానవ శరీరంతో ఉన్నప్పటికీ వారు చేయు పనులను చూడ సాక్షాత్తు భగవంతుడని చెప్పవలను. అందరూ వారిని చూసి షిరిడీలో వెలిసిన భగవంతుడని అనుకునేవారు. సాయిబాబా వైఖరి. నేను వట్టి మూర్ఖుడు నాకు తప్పే బాబా మహిమను వర్ణించలేను. బాబా షిరిడీలో ఉన్న దేవాలయములన్నిటినీ మరమ్మతు చేయించను. తాత్యాపాటుల సహాయంతో గ్రామంలోనున్న శని
గణపతి, పార్వతి, శంకర, గ్రామదేవత, మారుతి దేవాలయంను మరమ్మతు చేయించెను. వారి దానము పొగడదగింది. దక్షిణ రూపముగా వసూలైన పైకమంతయు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క ఇంటికి 50, 20, 15 చొప్పున ఇష్టమవుతున్నట్లు పంచిపెట్టేవారు. బాబా దర్శించిన మాత్రమున ప్రజలు శుభము పొందువారు. కొందరు ఆరోగ్యవంతులగుచుండ్రి, దుర్మార్గులు సన్మార్గులుగా మారుచుండేది. కుష్టువారు కూడా రోగ విముక్తులగుచుండేది. అనేక విధములుగా కోరికలు నెరవేరుచుండెను. కంటిలో రసము గాని మందు గాని వేయకనే గుడ్డి వారికి దృష్టి వచ్చుచుండెను. కుంటి వారికి కాళ్ళు వచ్చుచుండెను. అంతులేని బాబా గొప్పతనమును పారమును ఎవరు కనుకొనుకుండ్రి. వారి కీర్తి చాలా దూరం వరకు వ్యాపించింది. అన్ని దేశముల భక్తులు సిరిలో గుమికూడుచుండేది. బాబా ఎల్లప్పుడూ దినివద్దనే ధ్యానమగ్నులయ్యి కూర్చొనిచుండెను. ఒక్కొక్కప్పుడు స్నానం కూడా మానేవారు. తులదినములలో బాబా తెల్లపాగా శుభ్రమైన ధోవతి చొక్కా ధరించేవారు. మొదట గ్రామంలో రోగులకు పరీక్షించి ఔషధములు ఇచ్చేవారు. వారి చేతిలో నిచ్చిన మందులు పనిచేయుచుండేది. మంచి హస్తవాసి గల డాక్టర్ అని పేరు వచ్చను. ఈ సందర్భంన ఒక వింత విషయం చెప్పాను. ఒక భక్తుని కండ్లు వాచి మిక్కిలి ఎరబడిను. షిరిడీలో డాక్టర్ దొరకలేదు. ఇతర భక్తులు అతన్ని బాబా వద్దకు కొనిపోయిరి. అట్టి రోగులకు అంజనములు, ఆవు పాలు, కర్పూరంతో చేసిన ఔషధములు డాక్టర్లు ఉపయోగించెదరు. కానీ బాబా చేసిన చికిత్స విశిష్టమైంది. నల్ల జీడి గింజలను నూరి 2 మాత్రలు చేసి ఒక్కొక్క కంటిలో ఒక్కొక్క దాన్ని కూతూర్చి గుడ్డతో కట్టబెట్టను. మరుసటి దినమును కట్టులను విప్పి నీళ్లను ధారగా పోసను. కళ్ళలోని పుసి తగ్గి కంటి పాపలు చల్లబడి శుభ్రమైన. నల్ల జీడి పిక్కల మందు పెట్టినప్పుడు సున్నితమైన కండ్లు మండనే లేదు. అటువంటి చిత్రములు అనేకములు కలవు. కానీ అందు ఒకటి మాత్రమే చెప్పబడినది. బాబా యోగాభ్యాసములు. బాబాకు యోగములన్నీ తెలియను. కానీ అందులో 2 మాత్రమే వర్ణింపబడును. ధౌతి లేక శుభ్రపరచు విధానం. మసీదుకు చాలా దూరంలో ఒక మర్రి చెట్టు కలదు. అక్కడ ఒక బావి కలదు. ప్రతి 3వ రోజు బాబా అచ్చడికి పోయి ముఖ ప్రక్షాళనము స్నానము చేయుచుండును. ఒకనాడు బాబా తన ఊపిరితిత్తులను బయటకు తీసి వాటిని నీటితో శుభ్రపరిచి నేరేటి చెట్టుపై ఆరవేట కొందరు గమనించరి. షిరిడీలోని కొందరు దీన్ని కండ్లారా చూసి చెప్పి, మామూలుగా దౌతి అనగా 3 అంగుళముల వెడల్పు 2.5 అడుగుల పొడవు గల గుడ్డను మింగి కడుపులో అరగంట వరకు ఉండనిచ్చి పిమ్మట తీసదు. అని బాబా గారి దౌతి చాలా విశిష్టము, అసాధారణమైనది. 2 ఖండయోగం. బాబా తన శరీరావయాలన్నీ వేరు చేసి మసీదు నందు వేరువేరు స్థలములను విడిచిపెట్టువారు. ఒకనాడు ఒక పెద్ద మనిషి మసీదుకు పోయి బాబా అవయములు వేరువేరు స్థలములందు పడి ఉన్నట్టు చూసి భయకంపితుడై బాబాను ఎవరో కూనీ చేశారని అనుకుని గ్రామములకు మునసభ వద్దకు పోయి ఫిర్యాదు నిశ్చయించుకున్నాను. కానీ మొట్టమొదట ఫిర్యాదు చేసిన వానికి ఆ విషయమును గురించి కొంచెమైనా తెలిసిందని తన్నే అనుమానించదరని ఊరుకొన్నాను. మరుసటి దినం అతడు మసీదుకు పోయాను. బాబా ఎప్పటి వలె హాయిగా కూర్చొని ఉండుట చూసి ఆశ్చర్యపడ్ను. ముందు దినము తాను ఇచ్చినంతయు స్వప్నం అనుకున్నాను. 3 యోగము. బాల్యం నుంచి బాబా యోగాభ్యాసము చేయుచుండెను. దానిలో వారెంత నిష్ణాతులో ఎవరికీ తెలియదు. వారి ఊది ప్రసాదమును వల్ల బాగుపడిన రోగుల వద్ద నుంచి డబ్బు పుచ్చువనక ఉచితంగానే సేవ చేయుచుండ్రి. అనేక మందిని ఆరోగ్యవంతులు చేసిరి. వారు చేయి పుణ్యకార్యములను బట్టి వారికి గొప్ప కీర్తి వచ్చింది. బాబా సొంతం కొరకు ఏమీ చేయక ఇతరుల మేలు కొరకే ఎల్లప్పుడూ పాటుపడేవారు. ఒక్కొక్కప్పుడు ఇతరుల వ్యాధిని తనపై వేసుకుని తాము మిక్కిలి బాధను అనుభవించేవారు. అందులో ఒకటి ఈ దిగువ పేర్కొందుము. దీన్ని బట్టి బాబా సర్వజ్ఞుడనియు మిక్కిలి దయాద్ర హృదయుడనియు తెలియను. బాబా సర్వంతర్యామి తత్వము కారుణ్యం. 1910 సంవత్సరము దీపావళి పండుగ నాడు బాబా దుని వద్ద కూర్చుండి చలి కాచుచుండెను. బాబా దునిలో కట్టెలు వేయుచుండెను. దుని బాగుగా మండుచుండెను. కొంతసేపైన తర్వాత కట్టెలను వేయటం అని తన చేతిని దునిలో పెట్టెను. వెంటనే చేయి కాలిపోయెను. మాధవుడైన నౌకరు మాధవరావు దేశీ పాండియు దీన్ని చూచిరి. వెంటనే పరిగెత్తి బాబాను పట్టి వెనుకకు లాగిరి. దేవా ఇట్లేలా చేసేసరని అడగగా స్పృహ తెచ్చుకుని బాబా ఇట్లు జవాబిచ్చింది. దూరదేశంలో ఒక కమ్మరి భార్య కొలిమి తిత్తులను ఊదుచుండెను. అంతలో ఆమె భర్త పిలిచెను. తన ఒడిలో బిడ్డ ఉన్న సంగతి మరిచి ఆమె తొందరగా లేచి పరుగుడెచ్చొచ్చెను. ఆ బిడ్డ మండుచున్న కొలిమిలో పడును. అందుచేత వెంటనే నా చేతిని కొలిమిలోనికి దూర్చి బిడ్డను రక్షించి తిని
నా చేయి కాలుట నాకంత బాధాకరం కాదు, కానీ బిడ్డ రక్షింపబడిన ఈ విషయం నాకు ఆనందం కలుగుతున్నది అని బాబా చెప్పాను. కుష్ఠరోగ భక్తుని సేవ. బాబా చెయ్యి కాల్చుకున్నని మాధవరావు దేశపాండే నానా సాహెబ్ చాందపడుకుంటూ తెలియజేశాను. వెంటనే ఆయన బొంబాయి నుండి డాక్టరు పరమానందని మందుల పెట్టెతో వెంట పెట్టుకుని వచ్చాను. నానా బాబాను చికిత్స చేయుటకై డాక్టర్ను చేయి చూడనిమ్మని కోరాను. బాబా అందులో కొట్టుకొనలేదు. చేయి కలన లగాయితూ బాగోజీ షిండే అను కుష్ఠరోగియే కట్టుచుండెను. కాలేని చేతి పైన నెయ్యి రాసి ఆకు వేసి గుడ్డతో కట్టడి వారు. నానా ఎంత వేడినను బాబా డాక్టర్ గారిచే చికిత్స పొందుటకు సమ్మతించలేదు. డాక్టర్ గారు కూడా అనేక సార్లు వేడుకొంది. కానీ అల్లాయే తన డాక్టర్ బాబా కాలయాపన చేయుచుండెను. అందుకు డాక్టరు మందుల పెట్టి మూత అయినా తీయకుండానే తిరిగిపోయాను. కానీ డాక్టర్ గారికి బాబా దర్శన భాగ్యం లభించను. బాబా ప్రతిరోజు బాగోజీతే చేతి కట్టించుకొనిచుండెను. కొన్ని దినముల తర్వాత చేయి బాగుపడను. అందరూ సంతోషించరు. ఇప్పటికి ఏమైనా నొప్పి మిగిలిపోయిన గాయాలను సంగతి ఎవరికీ తెలియదు. ప్రతిరోజు ఉదయం బాగోజీ కట్టును విప్పి నీటితో తోమి తిరిగి కట్టుచుండేది వారు. బాబా మహాసమాధి వరకు ఇది జరుగుచుండెను. బాబా చిత్తపురుషుడొకటచే వారికి ఇదంతయు అవసరం లేకపోయినప్పటికీ బాగోజీ భక్తుని ఎంద గల ప్రేమచే అతడు ఉపాసనా సేవకు సమ్మతించేవారు. బాబా లెండి తోటకు పోవునప్పుడు బాగోజీ బాబా తనపై గొడుగు పట్టుకుని వెంట వెళ్లేవారు. ప్రతిరోజు ఉదయం బాబా దుని వద్ద కూర్చునగానే బాగోజీ తన సేవా కార్యక్రమం మొదలెడువాడు. గత జన్మ ఎందు బాగోజీ పాపి కనుకనే కుష్ఠరోగముచే బాధపడుచుండెను. కానీ వేళ్లు ఈడ్చుకొని పోయి ఉండెను. వాని శరీరం అంతయు చీము కారుచు దుర్వాసన కొట్టుచుండెను. బాహ్యమునకు దురదృష్టవంతునిగా కాన్పించినప్పటికీ అతడు అదృష్టశాలియు సంతోషియు. ఎందుకనగా అతడు బాబా సేవకులందరిలో మొదటివాడు. బాబా సహవాసం పూర్తిగా అనుభవించను. కాపాటే కుర్రవాణి ప్లేగు జాడ్యము. బాబా విచిత్ర లీలలో ఇంకొక దానిని వర్ణించను. అమరావతి నివాసేకు తాతా సాహెబు కాపాడే భార్య తన చిన్న కొడుకునితో సిరిలో మకాం చేసెను. కొడుకుకు జ్వరము వచ్చెను. అది ప్లేగు జ్వరం కింద మారెను. తల్లి మిక్కిలి భయపడను. సిరిడి వచ్చి అమరావతి పోవననుకొని సాయంకాలము బాబా బట్టి వాడ వద్దకు వచ్చుచున్నప్పుడు వారి సెలవును అడగపోయిను. వణుకుచున్న గొంతుకతో తన చిన్న కొడుకు ప్లేగున పడి ఉన్నాడని బాబాకు చెప్పను. బాబా ఆమెతో కారుణ్యంతో నెమ్మదిగా మాట్లాడదోడగలను. ప్రస్తుతం ఆకాశం మేఘములచే కప్పబడి ఉన్నది, కానీ అవి చెదిరిపోయి కొద్దిసేపట్లో ఆకాశం అంతయు మామూలు రీతిగా నగునని బాబా ఓదార్చెను. అట్లనుచు తన కఫనీని పైకెత్తి చంకలో కోడి గుడ్లంతా పెద్దవి 4 ప్లేగు పొన్ను అతని వారికి చూపను. చూసికరా నా భక్తుల కొరకు నేను ఎట్లు బాధపడదనో వారి కష్టంలోనియు నావిగానే భావించదను. ఈ మహాద్భుత లీలను చూసి యోగీశ్వరులు భక్తుల కొరకెట్లు బాధలు అనుభవించరు జనులకు విశ్వాసం కుదరను. యోగీశ్వరుల మనస్సుమైనముకున్న మెత్తనది, వెన్నెల వలె మృదువైనది. వారి భక్తులను ప్రత్యుపకారం కోరకయే ప్రేమించెదరు. భక్తులను తమ బంధువుల వలె చూచెదరు. పండరీపురము పోయి వచ్చుతుంట సాయిబాబా తన భక్తులను ఎట్లు ప్రేమించుచుండెనో వారి కోరికలను అవసరమును ఎట్లు గ్రహించుచుండెనో అను కథను చెప్పి ఈ అధ్యాయం ముగించదు. నానా సాహెబ్ చాందర్కరు బాబాకు గొప్ప భక్తుడు. అతడు ఖాందేశులోని నందరుబారులో మామాలతదారుగా నుండెను. అతని పండరీపురమునకు బదిలీ జరిగెను. సాయిబాబా ఎందు అతనికి గల భక్తి పలమానటికి పండెను. పండరీపురమును భూలోక వైకుంఠమనదరు. అట్టి స్థలమునకు బదిలీ ఎగుటిచే అతడు గొప్ప ధన్యుడు. నానా సాహెబు వెంటనే పండరిపోయి ఉద్యోగంలో ప్రవేశించవలసి ఉండెను. కాన సిరిడీకి ఉత్తరము రాయకనే పండరీపురము పోవాలని బయలుదేరును. సిరిడీకి హఠాత్తుగా పోయి తన విఠోబాయకు బాబాను దర్శించి పండరిపోవాలని అనుకున్నాను. నానా సాహెబ్ సిరిడి వచ్చినను సంగతి ఎవరికి తెలియదు, కానీ బాబా సర్వజ్ఞుడచే గ్రహించను. నానా సాహెబు నీమ్గాం చేరేసరికి సిరిడి మసీదులో కలకలము కలుగును. బాబా మసీదులో కూర్చుండి మహాసపతి అప్పా షిండే కాశీరాములతో మాట్లాడుచుండెను. వెంటనే బాబా ఇట్లను, మన నలుగురం కలిసి భజన చేసదము. పండరి ద్వారము తెచ్చినారు కనుక ఆనందంగా పాడదము లేదు. అందరూ కలిసి
పాడదుడిగిరి. ఆ పాట భావంన నేను పండరిపోవలను, నేనెక్కడ నివసించవలను, అది నా దైవం యొక్క భవనము. బాబా పాడుచుండెను. భక్తులందరూ బాబాను అనుగమించిరి. కొద్దిసేపటికి నానా కుటుంబంతో వచ్చి బాబా పాదములకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి బాబాను పండరిపురం వచ్చి వారితో కలిసి అక్కడ ఉండమని వేడుకొను. ఈ బతిమాటకు అవసరం లేకుండెను. ఏదైనా బాబా అప్పటికే పండరిపోవలను, అచ్చట ఉండవల్లని బావను వెలుగుచ్చుచుండెనని తక్కిన భక్తులు చెప్పి ఇది విని నానా మనస్సు కరిగి బాబా పాదములపై పడిను. బాబా యొక్క ఆజ్ఞను పొంది ఊటీ ప్రసాదమును గ్రహించి ఆశీర్వాదమును పొంది నానా సాహెబు పండరిపోయి ఇట్టి బాబా లీలకు అంతులేదు. ఓం నమో శ్రీ సాయినాథాయ నమః. శాంతి శాంతి శాంతి. 7వ అధ్యాయము సంపూర్ణం. जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. During the Satcharitra Parayan, first day Parayan is just done, so we are going to offer some Naivedyam followed by small Arati. Then we will start the chapter 8. Okay, whoever is signed up for chapter 8, I think Chandana, I hope you are in the line. So just wait for few minutes. Okay, thank you. Just wait for few minutes once we done Mangalarati Naivedyam, and then you can start the chapter. Okay, thank you. Anjukam. जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की ओम श्री साईनाथाय नमः. धूपं आवाहयामि. రైట్ హ్యాండ్ చూపించక రెండు అలగల చూస్తూ ओम श्री साईनाथाय नमः. धूपम् आवाहयामि. साक्षात् दीपं दर्शयामि. धूपदीपानन्तरं नैवेद्यम्. ओम भूर्भुवस्वरो वा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम अमृतमस्तमृतोपस्तरणमसि. ओम రైట్ హ్యాండ్ చూపించమా. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. ఓం వ్యానాయ స్వాహ. ఓం ఉదానాయ స్వాహ. ఓం సమానాయ స్వాహ. ఓం ఆపానాయ స్వాహ. ఓం బ్రహ్మణే స్వాహ. ధూపదీపానంతరం నైవేద్యం సమర్పయామి. మంగళనీరాజనం. स्वामी साईनाथाय शिरडी क्षेत्रवासाय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्. लोकनाथाय भक्तलोकसंरक्षकाय नागलोकस्तुत्याय नव्यमङ्गलम्. भक्तवृन्दवन्दिताय ब्रह्मस्वरूपाय मुक्तिमार्गबोधकाय पूज्यमङ्गलम्. सत्यतत्त्वबोधकाय साधुवेशाय ते नित्यमङ्गलदायकाय नित्यमङ्गलम्. स्वामी साईनाथाय शिरडीक्षेत्रवासा मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्. 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 जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. बोलो शिरडीपति साईनाथ महाराज की जय. साईनाथ महाराज की जय. మీరందరూ కూడా హారతి తీసుకోండి. చందన, యూ కెన్ స్టార్ట్ ద 8th chapter అమ్మా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ చందన, వీఆర్ గోయిన్ టు స్టార్ట్ ద అభిషేకం at 9 AM. So
if you are done by 9 a.m. for the 8th and 9th chapters, if I am in the Abhishekam, can you continue the 10th chapter? I signed up for the 10th chapter. If not, I can do it. Okay? Okay, Satya. Okay. Thank you, Ma. Go ahead and start the 8th chapter. Chapter 8, Importance of Human Birth, Sai Baba Begging Food, Baijabai Service, Sai Baba's Dormitory, His Affection for Kushal Chand. As hinted in the last chapter, Hematram now explains at length in his preliminary remarks the importance of human birth and then proceeds to relate how Sai Baba begged his food, how Baijabai served him, how he slept in the masjid with Tatia Kote Patil and Malsapati, and how he loved Kushal Chand of Rahata. Importance of human birth. In this wonderful universe, God has created millions of creatures, including gods, demigods, insects, beasts, and men, inhabiting heaven, hell, earth, ocean, sky, and other intermediate regions. Of these, those creatures or souls whose merits preponderate go to heaven and live there till they enjoy the fruits of their actions, and when this is done, they are cast down, while those souls whose sins or demerits preponderate go down to hell and suffer the consequences of their misdeeds for as long as they deserve it. When their merits and demerits balance each other, they are born on earth as human beings and are given a chance to work out their salvation. Ultimately, when their merits and demerits both are worked out completely, they get their deliverance and become free. To put the matter in a nutshell, souls get their birth or transmigration according to their deeds and evolvement. Special value of the human body. As we all know, 4 things are common to all the creatures: food, sleep, fear, and sexual union. In the case of man, he is endowed with a special faculty, that is knowledge, with the help of which he can attain God vision, which is impossible in any other species. It is for this reason that gods envy the human species and aspire to be born as men on earth so as to get their final deliverance. Some say that there is nothing worse than the human body, which is full of filth, mucus, film, and dirt, and which is subject to decay, disease, and death. This is true to a certain extent, but in spite of these drawbacks and defects, the special value of the human body is that man has got capacity to acquire knowledge. It is only due to the human body or on account of it that one can think of the perishable and transitory nature of the body itself and of the world, and have aversion for sense enjoyments, and can discriminate between the unreal and the real, and thus attain God vision. So if we reject or neglect the body because it is filthy, we lose the chance of God vision, and if we indulge it and run after sense enjoyments because it is precious, we go to hell. The proper course, therefore, for us to pursue is the following: that the body should neither be neglected nor fondled, but should be properly cared for, just as a traveler on horseback takes care of his horse on the way till he reaches his destination and returns home. Thus, the body should ever be used or engaged to attain God vision or self-realization, which is the supreme end of life. It is said that though God created various kinds of creatures, he was not satisfied, for none of them were able to know and appreciate his work. So he had to create a special being, a man, and endow him with a special faculty, that's knowledge. And when he saw that man was able to appreciate his Leela, marvelous work and intelligence, he was highly pleased and satisfied. So really, it is fortunate to get a human body, better still to be born in a Brahmin family, and best to get an opportunity of being close to Sai Baba's feet and surrendering to him. Man's endeavor. Realizing how precious human life is and knowing that death is certain and may snatch us at any time, we should be ever alert to achieve the object of our life. We should not make the least delay, but make every possible haste to gain our object, just as king leaves no stone unturned to seek his lost son. So with all earnestness, we should strive to attain our end, at self-realization. Casting aside laziness, warding off drowsiness, we should day and night meditate on the self. If we fail to do this, we reduce ourselves to the level of beast. How to proceed? The most effective and speedy way to gain our object is to approach a worthy saint or sage, Sadguru, who has himself attained God vision.
What cannot be achieved by hearing religious discourses and study of religious texts is easily obtained in the company of such worthy souls. Just as the sun only gives light which all the stars put together cannot do, so the Sadguru alone imparts spiritual wisdom which all the sacred books and sermons cannot do. His movements and simple talks give us silent advice. The virtues of forgiveness, calmness, disinterestedness, charity, benevolence, control of mind and body, egolessness, etc. are observed by the disciples as they are being practiced in such pure and holy company. This enlightens their minds and lifts them up spiritually. Sai Baba was such a sage or Sadguru. Though he acted as a fakir, he was always engrossed in self. He always loved all beings in whom he saw God or divinity. By pleasures he was not elated. He was not depressed by misfortunes. A king and a pauper were the same to him. He whose glance would turn a beggar into a king used to go begging food from door to door in shady, and let us now see how he did it. Baba begging food. Blessed are the people of Shirdi, in front of whose houses Baba stood as a beggar and called out, "Oh my, give me a piece of bread," and spread out his hand to receive the same. In one hand he carried a chimral, and in the other a zoli or chaupadari, a rectangular piece of cloth. He visited certain houses daily. Liquid or semi-liquid things such as soup, vegetables, milk or buttermilk were received in the tin pot, while cooked rice, bread and such solid things were taken in the zoli. Baba's tongue knew no taste as he had acquired control over it. So how could he care for the taste of different things mixed up together? Whatever things he got in his zoli and in tin pot were mixed together and partaken by Baba to his heart's content. Whether particular things were tasty or otherwise was never noticed by Baba, as his tongue was devoid of the sense of taste altogether. Baba begged till noon, but his begging was very irregular. Some days he went a few rounds, on other days up to 12 noon. The food thus collected was kept in the kundi, that's the earthen pot. Dogs, cats and crows really ate from it, and Baba never drove them away. The woman who swept the floor of the masjid took some 10 or 12 pieces of bread to her house, and nobody prevented her from doing so. How could he, who even in dreams never warded off cats and dogs by harsh words and signs, refuse food to poor, helpless people? Blessed indeed is the life of such a noble person. People in Shirdi took him in the beginning for a mad fakir. He was known in the village by his name. How could one who lived on alms by begging a few crumbs of bread be revered and worshipped? But this fakir was very liberal of heart, detached and charitable. Though he looked restless from outside, he was firm and steady inside. His way was inscrutable. Still, in the small village, there were a few kind and blessed people who recognized and regarded him as a great soul. One such person's account is given below. Baijabai's brilliant service. Tatya Koti's mother, Baijabai, used to go to the woods every afternoon with a basket on her head containing bread and vegetables. She roamed in the jungle after kilos, trampling bushes and shrubs in search of the mad fakir, and after finding him, fell at his feet. The fakir sat calm and motionless in meditation while she placed a leaf before him, spread her things, eatables, bread, vegetables, etc. thereon, and fed him. Wonderful was her faith and service. Every day she roamed at noon in the jungles and insisted upon Baba to partake of the lunch. Her service, upasana or penance, by whatever name we call it, was never forgotten by Baba till the end. Remembering fully what service she rendered, Baba benefited her son significantly. Both the son and the mother had great faith in Fakir, who was their God. Baba often said to them that Fakri is real, lordship is transient. After some years, Baba stopped going into the woods and began to live in the village and take his food in the masjid. Thus, Baijabai's troubles of roaming in the jungles ended. Dormitory of Trio. Ever blessed are the saints in whose heart Lord Vasudeva dwells, and fortunate indeed are the devotees who get the benefit of the company of such saints. Two such fortunate fellows, Tatya Kote Patil and Bhagat Malpapadi, equally shared the company of Sai Baba. Baba also loved them both. These three persons slept in the masjid with their head towards the east, west and north, and with their feet touching one another at the center. After spreading their beds, they lay on them, chit-chatting and gossiping till late at night. If any of them showed any signs of sleep, others would wake him up.
For instance, if Tatya began to snore, Baba at once got up and shook him from side to side and pressed his head. If it was Malsapati, he pulled him close, stroked his legs and patted his back. In this way, for a period of 14 years, Tatya, leaving his parents at home, slept in the masjid on account of his deep love for Baba. How happy and never to be forgotten were those days. How to measure that love and how to value the grace of Baba. After the passing away of his father, Tatya took charge of the household affairs and began to sleep at home. Pushkar Chand of Rahata. Baba loved Ganpat Kote Patil of Shirdi. He loved Chantabhanshet Marwadi of Rahata equally. After the demise of the Sheikh, Baba loved his nephew Kushal Chand equally or perhaps more and looked after his welfare day and night. Sometimes in Bulakard, at other times in Tonga, with intimate devotees, Baba went to Rahata. People of the village would come out with band and music and receive Baba at the gate of the village and prostrate before him. Then he was taken into the village with great honor and ceremony. Kushal Chand took Baba to his house, seated him on a comfortable seat and gave him a good meal. Then they talked freely and merrily for some time, after which Baba returned to Shirdi, giving delight and blessings to all. Shirdi is midway and equidistant from Rahata on one side south and Lincoln on the other north. Baba never went beyond these places during his lifetime. He never saw any train nor travelled by it. Still, he knew exactly the timings of arrivals and departures of all trains. Devotees who acted according to Baba's instructions given at the time of taking his leave fared well, while those who disregarded them suffered many a mishap and accident. More about this and other matters will be told in the next chapter. Bo to Shri Sai, peace to be all. Om Sai Ram. जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की Jai. Okay, chapter 9. Chandana. Chapter 9. Effect of compliance and non-compliance with Baba's orders at the time of taking leave. A few instances. Mendicancy and its necessity. Devotees. Taikart's family. Experiences. Baba fed sumptuously. At the end of the last chapter, it was briefly stated that the bhaktas who obeyed Baba's orders at the time of taking leave fared well, and those who disobeyed them suffered many a mishap. This statement will be amplified and illustrated with a few striking instances and by other matters dealt with in this chapter. Characteristic of Shirdi pilgrimage. One special peculiarity of Shirdi pilgrimage was that none could leave Shirdi without Baba's permission, and if he did, he invited troubles. But if anyone was asked to quit Shirdi, he could stay there no longer. Baba gave certain suggestions or hints when devotees went to bid goodbye and take leave. These suggestions had to be followed. If they were not followed or were departed from, accidents were sure to befall them. We give below a few instances. Tatya Kote Patil. Tatya Kote was once going in a Tonga to Kopargaon Bazaar. He came in haste to the masjid, saluted Baba and said that he would go to Kopargaon Bazaar. Baba said, "Don't make haste. Stop a little. Forget the bazaar. Don't go out of the village." On seeing his anxiousness to go, Baba asked him to take Shama Madhavra Deshpande with him. Not minding his direction, Tatya Kote immediately drove off his Tonga. Of the two horses, one which cost 300 rupees was very active and restless. After passing Savli Vihir, it began to run rashly, got a sprain on its wrist and fell down. Tatya was not much hurt but was reminded of Mother Sai's direction. On other occasion, while proceeding to Kolhar village, he disregarded Baba's direction and drove in a Tonga, which met with a similar accident. European gentleman. One European gentleman of Mumbai once came to Shirdi with an introductory note from Nana Sahib Chandokar and with some object in view. He was comfortably accommodated in a tent. He wanted to kneel before Baba and kiss his hand. Therefore, he tried thrice to step into the masjid, but Baba prevented him from doing so. He was asked to sit in the open courtyard below and take Baba's darshan from there. Not pleased with the reception he got, he wanted to leave Shirdi at once and came to bid goodbye. Baba asked him to go the next day and not to hurry. People also requested him to abide by Baba's instructions. Not listening to all this, he left Shirdi in a Tonga. The horses ran all night, but when Savli Vihir was passed, a bicycle came in front, on seeing which the horses were frightened and ran fast. The Tonga turned
topsy-turvy, and the gentleman fell down and was dragged over some distance. He was immediately rescued but had to go and lie in Kopergon Hospital for the treatment of his injuries. Such experiences were legion, and people learned the lesson that those who disobeyed Baba's instructions met with accidents in one way or the other, and those who disobeyed them were safe and happy. The necessity of mendicancy. Now to return to the question of mendicancy. A question may arise in the minds of some that if Baba was such a great personage, God manifest, why should he have taken recourse to begging all throughout his life? This question may be considered and replied from two standpoints. Who are the people who have a right to live by the begging bowl? Our Shastras say that those persons who, after getting rid of or becoming free from the three main desires, for progeny, for wealth, for fame, and accept sannyas, are the fit persons to live by begging alms. They cannot make cooking arrangements and dine at their home. The duty of feeding them is laid on the shoulders of householders. Sai Baba was neither a householder nor one of Vastha. He was a celibate sannyasi, that is sannyasi from boyhood. His firm conviction was that the universe was his home. He was the Lord Vasudeva, the supporter of the universe and the imperishable Brahma. So he had full right to take recourse to begging. Now from the standpoint of Panchasuna, 5 sins and their atonement, we all know that in order to prepare foodstuffs and meals, the householders have to go through 5 actions or processes. That is Kandani pounding, Peshani grinding, Udakumbhi washing pounds, Marjani sweeping and cleaning, Chuli lighting hearths. These processes involve destruction of a lot of small insects and creatures, and thus the householders incur sin. In order to atone for his sins, our Shastras prescribe 6 kinds of sacrifices, that is Brahma Yajna, Veda Dhyan, offerings to Brahman or study of the Vedas, Pitri Yajna, offering to the ancestors, Deva Yajna, offering to the gods, Bhuta Yajna, offering to the beings, Manushya Athini Yajna, offering to men or uninvited guests. If these sacrifices enjoined by the Shastras are duly performed, the purification of their minds is affected, and this helps them to get knowledge and self-realization. Baba, in going from house to house, reminded the inmates of their sacred duty, and fortunate were the people who got the lesson at their homes from Baba. Devotees' experiences. Now to return to the other more interesting subject, Lord Krishna had said in the Bhagavad Gita, "Whosoever devotedly offers to me a leaf, a flower, or a fruit, or water of that pure-hearted man, I accept that pious offering." In the case of Sai Baba, if a devotee intends really to offer anything to Sai Baba, and if he afterwards forget to offer the same, Baba reminded him or his friend about the offering and made him bring it to him, and then accepted it and blessed the devotee. A few instances are given below. Tarkhat family, father and son. Mr. Ramachandra Atmaram, alias Baba Saheb Tarkadi, formerly a Pravartana Samajist, was a staunch devotee of Sai Baba. His wife and son loved Baba equally or perhaps more. It was once proposed that Master Tarkhat should go with his mother to Shirdi and spend his summer vacation there. But the son was unwilling to go, as he thought that in case he left his home in Bandra, the worship of Sai Baba in the house would not be properly attended to his father, as his father, being a Prarthana Samajist, would not care to worship Sai Baba's picture. However, on his father's giving an assurance under oath that he would perform the worship exactly as his son was doing, the mother and son left for Shirdi on a Friday night. Next day, Mr. Tarkhat got up early, took his bath, and before proceeding with the puja, prostrated himself before the shrine and said, "Baba, I am going to perform the puja exactly as my son has been doing, but please let it not be a formal drill." Saying so, he performed puja and offered few pieces of lump sugar as naivedya. The sugar was distributed at lunchtime. That evening and next day, Sunday, everything went on well. The following Monday was a working day, and it also passed well. Mr. Tarkhat, who had never performed puja like this in all his life, felt quite confident within himself that everything was passing on quite satisfactorily, as per the promise given to the son. Next Tuesday, he performed the morning puja as usual and left for his work. Coming home at noon, he found that there was no prasad or partake of the meal was served. He asked the servant cook, who told him that there was no offering
having made that morning and that he had completely forgotten to perform that part of the puja, which is offering Naivedya. At this, he left his seat and prostrated himself before the shrine to express his regret at the same time, chiding Baba for the want of guidance in making the whole affair a matter of mere drill. Then he wrote a letter to his son stating the facts and requested him to lay it at Baba's feet and ask his pardon for his neglect. This happened in Bandra at about Tuesday noon. At about the same time, when the noon aarti was about to commence in Shirdi, Baba said to Mrs. Sarkar, "Mother, I have been at your house in Bandra with a view to have something to eat. I found the door locked. I somehow got an entry and found to my regret that house had left nothing to eat for me. So I have returned with my hunger unappeased." Baba refused this but allowed him to perform puja there. Then the son wrote a letter to his father stating all that took place at Shirdi and implored his father not to neglect the puja at home. Both these letters crossed each other and were delivered to the respective parties the next day. Is that not wonderful? Mrs. Sarkar. Let us now take up the case of Mrs. Sarkar herself. She offered three things: hadith, roasted brinjal, mixed with curds and spice, kacharia, circular pieces of brinjal fried in ghee, and pedha, sweet meat ball. Let us see how Baba accepted these. Once Mr. Raghuveer Bhaskar Purandare of Bandra, a great devotee of Baba, started for Shirdi with family. Mrs. Sarkar went to Mrs. Purandare and gave her two brinjals and requested her to prepare bharit at one brinjal and kacharia of the other when she went to Shirdi and serve Baba with them. After reaching Shirdi, Mrs. Purandare went with her dish of bharit to the masjid and Baba was just sitting for meals. Baba found the bharit very tasty, so he distributed it all and said that he wanted kacharia now. A word was sent to Radhakrishna Mai that Baba wanted kacharia. She was in a fix as there was no season of brinjals. How to get brinjals was the question. When an enquiry was made as to who brought the bharit, it was found that Mrs. Purandare was entrusted with the duty of serving kacharia. Everybody then came to know the significance of Baba's inquiry regarding kacharia and was wonderstruck at Baba's all-pervasive knowledge. In December 1915, one Govind Balaram Mankar went to go to Shirdi to perform the upkeep of his father. Before he left, he came to see Mr. Sarkar. Then Mr. Sarkar went to send something with him to Baba. She searched the whole house, but found nothing except a prayer, which had already belonged to his family. The boy wrote it to his mom. Out of great devotion to Baba, she sent the prayer with him, hoping that Baba would accept and read it. Govind went to Shirdi and saw Baba but could not take the prayer with him. Baba simply waited. Then again he went to the chapel. He went to the chapel and read without a prayer. Baba could wait no longer and he asked him straight, "What did you bring for me?" "Nothing, little son." Baba asked him again. The same reply came forth again. Then Baba asked him the question, "Did not the mother give this meat to you for me at the time of your starting?" The boy then remembered the whole thing. He felt abashed, asked Baba's pardon, ran to his lodging, brought the peda and gave it to Baba. As soon as Baba got it in his hand, he put it into his mouth and gulped it down. Thus the devotion of Mrs. Sarkar was profound and sincere, as when serious బాబా అభిషేకానికి రెడీ అవుతున్నారు. మీరంతా కూడా రెడీ అవ్వండి.
ఫోటోలు తెద్దా నీకు ఇచ్చాను కదా ఇంకొకట పెట్టు జగదంబా భూదేవి అంబా మహాలక్ష్మి జగదంబా గృహలక్ష్మి అంబా శ్రీదేవి జగదంబా భూదేవి అంబా మహాలక్ష్మి జగదంబా గృహలక్ష్మి అంబా శ్రీదేవి జగదంబా భూదేవి అలంకార సౌందర్య శ్రీ చక్రవాసిని వరమివ్వు మా తల్లి వరలక్ష్మి దేవి అంబా శ్రీదేవి జగదంబా భూదేవి అలంకార సౌందర్య శ్రీ చక్రవాసిని వరమివ్వు మా తల్లి వరలక్ష్మి దేవి అంబా శ్రీదేవి జగదంబా భూదేవి అంబా మహాలక్ష్మి జగదంబా గృహలక్ష్మి అంబా శ్రీదేవి జగదంబా భూదేవి పంకజలోచని కుంకుమ భూషణి కల్పవృక్ష కామధేను కరుణాకరి దేవి అంబా శ్రీదేవి జగదంబా భూదేవి పంకజలోచని కుంకుమ భూషణి కల్పవృక్ష కామధేను కరుణాకరి దేవి అంబా శ్రీదేవి జగదంబా భూదేవి అంబా మహాలక్ష్మి జగదంబా గృహలక్ష్మి జగదంబా గృహలక్ష్మి జగదంబా గృహలక్ష్మి మంగళమణి మంగళమణి మంగళమనరే మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు మంగళమణి మంగళమణి మంగళమనరే మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు జయ మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు ముత్యాల హారతులు ముతితలెవ్వరే మూషిక వాహనునికి ముచ్చటతోను ముత్యాల హారతులు ముతితలెవ్వరే మూషిక వాహనునికి ముచ్చటతోను మంగళమణి మంగళమణి మంగళమనరే మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు జయ మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు కరివదన సదనునికి కాంతి మంగళం గిరిసుద ప్రియ తనయునికి దివ్య మంగళం కరివదన సదనునికి కాంతి మంగళం గిరిసుద ప్రియ తనయునికి దివ్య మంగళం మంగళమణి మంగళమణి మంగళమనరే మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు జయ మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు
సిద్ధిబుద్ధిప్రదాయునికి ప్రసిద్ధ మంగళం సదాశివుని కీర్తునకు సర్వమంగళం సిద్ధిబుద్ధిప్రదాయునికి ప్రసిద్ధ మంగళం సదాశివుని కీర్తునకు సర్వమంగళం మంగళమణి మంగళమణి మంగళమనరే మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు జయ మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు ప్రియ మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు శుభ మంగళమణి పాడరే మన గణనాథునకు. రండి మీరు పిల్లలు చూడండి. లేతం మీద ఒకసారి వచ్చి చేసేసి వెళ్ళిపోయి గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ. ఒక్కసారి రమ్మని రా చేసి వెళ్ళిపోతారే. తీసుకోండి మిల్క్ తీసుకోండి. వేయండి. ఓం ఆప్యాయస్వ సుమేతతే విశ్వతః సోమ వృష్ణయం భవవాజస్య సంగతే. ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః క్షీరేణ స్నపయామి. ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః క్షీరేణ స్నపయామి. పెరుగు తీసుకోండి. ఓం దదిక్రావిన్నో అకారిషం జిష్ణోరస్వస్య వాజినః సురభినో ముఖాకరత్పరన్ ఆయుగం శ్రీస్తారిషాత్. ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః. దది స్నానం సమర్పయామి. నెయ్యి తీసుకోండి. ఓం శుక్రమసి. మిగతా బాబాలు కూడా వేస్తున్నారా? ఓం శుక్రమసి జ్యోతోరసి తేజోసి దేవో వస్వితో త్వచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః. ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః. ఆద్య స్నానం సమర్పయామి. నీకు నువ్వు కూడా డాడితో పట్టు చేయి. నిన్నమ్మ చేసేసి వెళ్ళురా. ఆద్య స్నానం సమర్పయామి. తేన ఓం మధుమాతా రుతాయతే మధుక్షరంతి సింధవః. మాధ్వీ నశ్యంతోషధీ మధునక్తంతో శశి మధుమాత్పార్థివగం రజః. మధుధ్యోరస్తు నః పితా మధుమానో వనస్పతిర్మధుమాగం అస్తు సూర్యః. మాధ్వీర్గావో భవంతు నాం. ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః. మధునాం సమర్పయామి. మధుస్నానం సమర్పయామి. వాళ్ళకి ఇవ్వండి, మిగతా బాబాలకి చేస్తారా? ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః. మధుస్నానం సమర్పయామి. ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః. మధుస్నానం సమర్పయామి. ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః. మధుస్నానం సమర్పయామి. సక్కరాం. ఓం స్వాదూపవస్య దివ్యాయ జన్మనే స్వాదూరింద్రాయ సోహవీతు నామ్నే స్వాదుర్మిత్రాయ వరుణాయ వాయవే బృహస్పతయే మధుమాగం ఆదాభ్యః. ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః. సక్కర స్నానం సమర్పయామి. 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 ఫలౌతికేన సమర్పయామి. ధీమహి గుణశరీరాయ గుణమందితాయ గుణేశానాయ ధీమహి గుణాధీతాయ గుణాధీశాయ గుణప్రవిష్టాయ ధీమహి ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ గౌరీతనయాయ ధీమహి గజేశానాయ భాలచంద్రాయ శ్రీగణేశాయ ధీమహి एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुगुणस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरुवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्र
गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि कूतगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीतशयाय गीत्यवाड्यपटवे गायचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रीकृते गायकादीनविग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीस्तनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरीगणेश्वराय गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि కొట్టండి కొబ్బరికాయ డైరెక్ట్ బాబా మీద వేసేసి పక్కన కొట్టి పడుతున్నప్పుడు అట్లా బాబా మీద వేసేస్తాను. నెక్స్ట్ మీరు ఇద్దరు చేసుకుంటారు. చేసాను కలిపేద్దాము కొంచెం కలిపేసాను. ఏంటమ్మా ఓకే పక్కన పెట్టేసి ఇందులో పెట్టేసి ఓకే చెప్పండి మీరు చేసుకుంటాం. మంగళమణి హేమాలి అంటే ఇది బాబా సాంగ్ ఒకటి ఉంటుంది నా దగ్గర లేదు. దాని మీ దగ్గర ఉందా ఒకసారి పెట్టండి. ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః పెడుతున్నారమ్మా. ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః పంచామృత స్నానం సమర్పయామి. ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః పంచామృత స్నానం సమర్పయామి. ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః పంచామృత స్నానం సమర్పయామి. ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః రసామృతం సమర్పయామి.
ప్రెస్ నొక్కండి అక్కడ హేమగారి సాంగ్స్ మిక్స్ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज गुरुवार है, साईं तेरा वार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। आज गुरुवार है, ओ शिरडी का ये साईं बाबा सबका पालनहारा रे, सबका पालनहारा रे। ओ शिरडी का ये साईं बाबा सबका पालनहारा रे, सबका पालनहारा रे। जिनका जग में कोई नहीं है उनका यही सहारा रे, जिनका जग में कोई नहीं है उनका यही सहारा रे, సచ్చరిత్ర పారాయణ నోట్ उनका ఉంది यही కదా అక్కడ सहारा। పెట్టేసింది, అది తీసుకుని ఏదో ఒక गुरुवार ఇందాక है, ఉయ్యాల బాబా ఉన్నారు साईं కదా तेरा అక్కడ సెటప్ वार చేసి है, వదిలేసి నేను క్లీన్ చేసి सच्चे తెస్తాను. मन से जो कोई ध्यावे ఒకసారి उसका बेड़ा पार है। आज गुरुवार है, ओ तीन काल का ज्ञाता है ये बाबा अंतर्यामी है, పైకి తీసుకెళ్తాను. बाबा अंतर्यामी। పైన వినిత అది ఉంది ఫోన్ సచ్చరిత్ర అవుతుంది పైన సద్గురు శ్రేష్ఠుడైన శ్రీ సాయిబాబా భక్తుల క్షేమం కొరకు అవతరించి జ్ఞానములో ఉత్కృష్టులై దైవీ తేజస్సుతో ప్రకాశించుచు వారు అందరినీ సమానముగా ప్రేమించుచుండేవారు. వారికి దేనియందు అభిమానం లేకుండాను. శత్రువులు, మిత్రులు, రాజులు, ఫకీరులు అందరూ వారికి సమానమే. వారి పరాక్రమము రెండు. భక్తుల కొరకు నియమంపై వేయపరిచి ఎప్పుడూ వారికి సహాయం చేయుటకు సిద్ధంగా ఉన్నవారు. వారికి ఎక్కలేని చోటు భక్తులు వారి వద్దకు రాలేకుంటే వారి వంతురాన్ని వారి బాబాను స్మరించేవారు కాదు. వారి లీలలు ఎరుగుట కూడా తటస్థించదు. అలాంటి వారిని బాబాను దర్శించుకోవాలని బుద్ధి ఎట్లు పుట్టినాను. కొందరు బాబాను దర్శింపబడిననుకోండి, కానీ బాబా సమాధి చెందు లోపల వారికి అవకాశం కలగలేదు. బాబాను దర్శించడానికి కోరిక గలవారనే ఉన్నారు, కానీ వారి కోరికలు నెరవేరలేదు. అట్టివారు విశ్వాసంతో బాబా లీలను విధించు దర్శనములను కలిగి సంతృష్టిని పొందేదారు. కొందరు అదృష్టవశమున వారి దర్శనం చేసుకున్నాను. బాబా సన్నిధిలో ఉండవలనని అనుకున్నాను. అతడ ఉండలేకుంటే ఎవరినూ తమ ఇష్టానుసారం అతడు ఉండటం ప్రయత్నించను ఉండలేకుంటే బాబా ఎంతవరకు కలదో అంతవరకే వారు షిరిడీలో ఉండగలిగారు. బాబా పొమ్మనిన వెంటనే షిరిడీ విడవలసి వస్తుండెను. కాబట్టి సర్వము బాబా ఇష్టం పైననే ఆధారపడి ఉండేను. కాకా మహాజరి ఒకప్పుడు బొంబాయి నుండి కాకా మహాజరి షిరిడీకి పోయాను. అచ్చటన ఒక వారం రోజుల నుండి గోపాష్టమి ఉత్సవం చూడవాలనుకుంటున్నాను. బాబాను దర్శించిన వెంటనే అతనితో బాబా ఇట్లనండి, ఎప్పుడు తిరిగి ఇంటికి పోయేదవు? ఈ ప్రశ్న విని మహాజని ఆశ్చర్యపడను. కానీ ఏదో జవాబు ఇవ్వవలయను కదా. బాబా ఆజ్ఞ ఎప్పుడైనా అప్పుడే పోయేదని కాకా జవాబిచ్చాను. అందుకు బాబా ఇట్లనను, రేపు పొమ్ము. బాబా ఆజ్ఞ అనుల్లంఘనీయం కావున అట్లే చేయవలసి వచ్చను. అందుచే ఆ మరుసటి దినమే కాకా మహాజని షిరిడీ విడిచెను. బొంబాయిలో తన ఆఫీసుకు పోగానే వాని యజమాని వానుకోటే కనిపెట్టుకుని ఉన్నట్టు తెలిసను. ఆఫీస్ మేనేజర్ హఠాత్తుగా చూపడను. కావున కాకా మహాజని ఆఫీసులో ఉండవలసిన అవసరం ఏర్పడను. ఈ విషయమై యజమాని షిరిడీలో ఉన్న కాకా మహాజనికి ఒక ఉత్తరం కూడా వ్రాసను. అది కొన్ని రోజుల తర్వాత తిరుగు టపాలో బొంబాయి చేరింది. భావు సాహెబ్ ఛూమాల్ పైదానికి భిన్నముగా కథను ఇప్పుడు వినను. లీడర్ వృత్తిలో ఉండిన భావు సాహెబ్ ఛూమాల్ ఒకసారి కోర్టు పనిపై నిఫాడుకోవచ్చుండెను.
దారిలో దిగి షిరిడీకి పోయాను. బాబా దర్శనం చేసుకుని వెంటనే నేపాడ్ పోవా సెలవు కోరాను. కానీ బాబా అనుమతి ఇవ్వలేదు. షిరిడీలోనే ఇంకొక వారం ఉండనట్లు చేసిన. ఆ తర్వాత బాబా వద్ద సెలవు పొంది నేపాడ్ చేరగా అక్కడి మ్యాజిస్ట్రేట్ కడుపు వచ్చి కేసు వాయిదా పడినని తెలిసాను. తర్వాత ఆ కేసు విచారణ కొన్ని నెలలకు సాగాను. 4 మ్యాజిస్ట్రేట్లు దానిని విచారించి చుట్టదూరుకు ధూమాలు దానిని గెలిచాను. అతని కక్షిదారుడు విడుదలయ్యాను. నిమోన్కన్ భార్య నిమోన్ గ్రామ వతదారుడు గౌరవ మ్యాజిస్ట్రేట్ బాబు నానాతో షిరిడీలో కొంతకాలం ఉండాను. ఆ దంపతులు సమయం అంతయు మసీదులోనే గడుపుతూ బాబా సేవ చేయించుండ్రి. బేలాపూర్ లోనున్న వారి కుమారుడు జబ్బుపోయిన కబురు వచ్చాను. బేలాపూర్ పోయి తన కుమారుని అక్కడున్న తమ బంధువులను చూచి అక్కడ కొన్ని నిలవనండవాళ్ళని తల్లి అనుకున్నాను. కానీ బేలాపూర్ పోయి ఆ మరుసటి దినమునకే షిరిడీ తిరిగి రావాలని భర్త చెప్పను. ఆమె సందిగ్ధంలో పడిన. ఏమీ చేయటం తోచలేదు. ఆమె దైవమైన శ్రీ సాయినాథుడే ఆమెనప్పుడు ఆదుకొనను. బెలాపూర్ పోవటకు ముందు ఆమె బాబా దర్శనంకై వెళ్ళను. అప్పుడు బాబా సాఠేవాడ ముందర నానా సాహెబ్ మొదలగు వారితో నుండి ఆమె బాబా వద్దకు పోయి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి బేలాపూర్ పోవటకు అనుమతి ఇమ్మని కోరను. అప్పుడు బాబా ఆమె చెప్పిన, వెళ్ళు, ఆలస్యం చేయవద్దు. హాయిగా బేలాపూర్ లో 4 రోజులుండిరా. నీ బంధువులందరినీ చూచి నింపాదిగా శుద్ధీకరము. బాబా మాటలంతా సంవేదనకూలంగా నేను గమనించడు. హనుమంతర ఆదేశమును బాబా రద్దు చేశాను. నాసిక్ నివాసియు ములే శాస్త్రి పూర్వాచారాయణైన బ్రాహ్మణుడు. నాసిక్ నివాసి. ఆయన సత్యాస్త్ర పారంగతుడు. జ్యోతిష్య సాముద్రిక శాస్త్రములలో దిట్ట. అక్కడ నాగపూర్కు చెందిన కోటేశ్వరుడు బాబు సాహెబ్ బూటీని కలుసుకున్నట్టుకు షిరిడీకి వచ్చాను. బూటీని సూచన పెద్ద బాబా దర్శనంకై మసీదుకు పోయాను. బాబా తన డబ్బుతో మామిడి పండ్లను కొన్ని పలహార పోస్తులను కొని మసీదులో ఉన్న వారందరికీ పంచిపెట్టుచుండెను. మామిడి పండును ఒక చిత్రమైన విధముగా అన్ని వైపులా నొక్కిడివారు. తినవారు ఆ పండును నోట పెట్టుకుని సప్పరించగానే రసమంది నోట్లోకి పోయి తొక్కాట్యంగా మిదిలిడివి. అరటి పండ్ల నుంచి బుద్ధుల భక్తులకు పంచిపెట్టి చప్పలు బాబా తమతో ఉంచుకుంటుండేటి వారు. మూలే శాస్త్రి సాముద్రికం తెలిసిన వారి గురించే పరీక్షించే బాబాను చేయి చాచులని అడిగాము. బాబా దాన్ని అసలు పట్టించుకున్నాక 4 అరటి పండ్లు చేతిలో పెట్టిరి. తర్వాత అందరూ వాడా చేరి మూలే శాస్త్రి స్నానం చేసి మడిపట్లు కట్టుకుని అగ్నిమత్తులో మొదలుగా ఆచరించడం మొదలెట్టాను. బాబా మామూలుగానే 2 పట్టుకు బయలుదేరాను. మార్గమధ్యమును బాబా హఠాత్తుగా పేరు ఎర్ర రంగు తయారుగా నుంచుడు. ఈనాడు కాషాయ వస్తువును ధరించేది వాడు. ఆ మాటలు ఎవరికి బోధపడలేదు. కొంతసేపటికి బాబా ఇంటి తోట నుండి తిరిగి వచ్చాను. మధ్యాహ్నహారతి కొరకు సర్వము సిద్ధమయ్యాను. మధ్యాహ్నహారతికి తనతో వచ్చేదిరా అని మూలే శాస్త్రిని బూటి అడిగిరి. సాయంకాలం బాబా దర్శనం చేసుకోవాలని శాస్త్రి భక్తులు చెప్పాను. అంతలో బాబా తన ఆసనంపై కూర్చుండాను. భక్తులు వారికి నమస్కరించేది. హారతి ప్రారంభమైన బాబా నాసిక్ బ్రాహ్మణుని వద్ద నుండి దర్శన గమనం. బూటి స్వయంగా దర్శనం తెచ్చుటకైపోయాను. బాబా యాజ్ఞ అతనికి చెప్పగానే అతను ఆశ్చర్యపడను. తనలో తాను ఇట్లా అనుకున్నాను, నేను అగ్నిహోత్రిని. బాబా గొప్ప మహాత్ముడే కావచ్చును, కానీ నేను ఆయన ఆశ్రితుడును గాని వారికి నేను ఎందుకు దక్షిణ ఇవ్వలను? సాయిబాబా అంతటి మహాత్ముడు బూటి వంటి సంపన్నుని ద్వారా దక్షిణ అడుగుడిచే అతను కాలం లేదు. తన అనుష్ఠానం మధ్యలోనే ఆపి బూటితో మసీదుకు బయలుదేరు. బడితోనున్న తన మసీదులో అడిగిన మైల పడిపోవద్దు నేను భావించి మసీదు బయట దూరంగా నిలబడి బాబాపై పువ్వులు నడుస్తాను. హఠాత్తుగా బాబా స్థానంలో ధరించిన తమ గురువు భౌరవస్వామి కూర్చొని ఉండను. అతడు ఆశ్చర్యపోయాను. అది కళా నిజమా అని సందేహపడింది. తాను గిల్లుకొని మళ్లీ సూచన. తాను పూర్తి జాగ్రత్త అవస్థలోనే ఉన్నాడు. భ్రాంతి ఇవ్వటకు వీలు లేదు. అయినతో ఏనాడు గతించిన తన గురువు అచ్చడు ఎక్కవచ్చును అతనికి కాకుండా తొలుగు సందిగ్ధంలో నీవు విడిచిపెట్టి మసీదులో ప్రవేశించి తన గురువు పాదముల వైపడి లేచి చేతులు జోడించి నిలవబడిన. ఎక్కిన వారందరూ బాబా హారతి పాడుతుండగా మూలే శాస్త్రి తన గురునామం హెచ్చరించుతున్నాను. తన అగ్రకులమునకు చెందిన వాడను పవిత్రుడైన అభిజాత్యం వదిలిపెట్టి తన గురుని పాదము భయపడి సాష్టాంగ నమస్కారం నుంచి కళ్ళు మూసుకున్నాను. లేచి కళ్ళు తెచ్చి చూసేసరికి వారిని దక్షిణ సాయిబాబా కనిపించాను. బాబా వారి ఆనందరూ గుహ కందని వారి శక్తిని చూసి మూలే శాస్త్రి మైమరిచాను. మిక్కిలి సంతృష్టి చెందాను. అతని నేత్రము సంతోష బాష్పములు చెందాను. మనస్ఫూర్తిగా బాబాకు తిరిగి నమస్కరించి దక్షిణ వస్తుంటాను.
తన సందేహం తీరిందనియో తనకు గురుదర్శనమైందని చెప్పాను. బాబా యొక్క ఈ ఆశ్చర్యకరమైన మేలు గాంచిన వారందరూ అచ్చరు ఉంది. గేరు తెండు కాషాయ వస్త్రం ధరించదు అని అంత ముందు బాబా పలికిన మాటల అర్థం అప్పుడు వారు గ్రహించేది. సాయి యొక్క లీలలో ఆశ్చర్యకరంగా రామభక్తుడైన డాక్టర్ ఒకనాడు ఒక మామూలు రాదు తన స్నేహితుడు డాక్టర్తో కలిసి షిరిడీకి వచ్చాను. షిరిడీ బయలుదేరేటకు ముందు తన మిత్రునితో ఆ డాక్టర్ తన ఆరాధ్య దైవం శ్రీరాముడని తాను షిరిడీకి పోయి ఒక మహమ్మదీయునికి మనస్కరించడం లేదని చెప్పాను. అక్కడ షిరిడీలో బాబాకు నమస్కరించమని ఎవరూ బలవంత పెట్టకనియో కలిసి సరదాగా గడుపు తమతో రావలేనను మామూలు గారు కోరాడు. దానికి ఆ డాక్టర్ సమ్మతించాను. షిరిడీ చేరి బాబాను చూసుకు వారు మసీదుకు పోయారు. అందరికంటే ముందు డాక్టర్ బాబాకు నమస్కరించడం చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపడి తన మనోనిశ్చయం మార్చుకుని ఒక మహమ్మదీయునికి ఎటు నమస్కరించదు అని అందరూ అడిగారు. తన ఇష్టదైవము శ్రీరాముడు అభ్యర్థన తనకు కనిపించే వారి పాదముపై పడి సాష్టాంగ నమస్కారం నచ్చుతానని డాక్టర్ బదులిను. అతడు ఇట్లా తిరిగి చూడగా అక్కడ సాయిబాబానే కనిపించింది. ఏమీ తోచక అతడు స్వప్నమా ఏమి వారు మహమ్మదీయుడు ఎట్లు వారు గొప్ప యోగ సంపన్నులైన అవతార పురుషులు అని మిగిలిన. ఆ మరుసటి డాక్టర్ ఏదో దీక్ష ఉపవాసం అన్నాడు. బాబా తనను అనుగ్రహించే వరకు మసీదుకు పోవున నిశ్చయంతో మసీదుకు వెళ్ళటం మానని. ఇట్లు 3 రోజులు గడిచాను. 4వ దినం తన ప్రియ స్నేహితుడు సందేశం రాగా వారితో కలిసి మసీదు బాబా దర్శనంకై తప్పక మసీదుకు పోవాల్సి వచ్చాను. బాబాకు నమస్కరించగానే బాబా అతనితో ఎవరైనా వచ్చి నేను ఇక్కడికి రమ్మని చిత్ర ఏమి ఎట్లు వచ్చింది అని ప్రశ్నించాను. ఆ ప్రశ్న డాక్టర్ మనసును కదిలించను. ఆనాటి రాత్రియే నిద్రలో అతను గొప్ప ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి కలిగి నిర్వచనీయమైన ఆనందాన్ని అనుభవించడం. ఆ తర్వాత అతడు తన ఊరికి పోయినను ఆ ఆనందానుభూతి 15 జన్మల వరకు అతడునే ఉండను. ఆ ప్రకారముగా అతనికి సాయిబాబా ఎందు భక్తి అనేక రెట్లు వృద్ధి పొందాను. పై కథల వలన ముఖ్యంగా మూలే శాస్త్రి కథ వలన నేర్చుకోవాల్సిన నీతి ఏమన్నా మనం మన గురువు నందే అనన్యమైన నిశ్చల విశ్వాసం చూడను. వచ్చే అధ్యాయంలో మరికొన్ని సాయిలీలో చెప్పడం. 12వ అధ్యాయం సంపూర్ణం. శ్రీ సద్గురు సాయినాథ్ హలో సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై. జై. Chapter 13? Yeah, I'm there. Okay, go ahead, please. Sorry. Yeah. More Sai Leela, Diseases Cure, Baiti Bhai Patil, Baba Shinte, Pamasa Buddhi, Alandi Swami, Kaka Mahajani, Dattopant of Harda. The inscrutable power of Maya. Baba's words were always short, deep, full of meaning, effective, and well-balanced. He was ever content and never cared for anything. He said, though I'm a fakir, have no house, or wife, and though living off all the care, I stay at one place, the inevitable Maya teaches me often. Though I forget myself, but she often she cannot forget me. She always envelops me. This Maya of the Lord, Sri Hari, harasses even Lord Brahma and others. Then what to speak of a poor fakir like me? Those who take refuge in God will be freed from her clutches and with His grace. In such terms, Baba spoke about the power of Maya. Lord Sri Hari Krishna said to Uddhava in Bhagavad that the saints are His living form and see what Baba has said for the welfare of His devotees. Those who are the fortunate and whose merits are varied take to my worship, and if you always say Sai Sai, I shall take you over the 7 seas. Believe in these words, you will be certainly benefited. I do not need any paraphernalia of worship, either 8-fold or 16-fold. I rest here where there is full devotion. Now, read what Sai did for the welfare of those who surrendered themselves to him. Bhimaji Patil. Once Bhimaji Patil of Narayangaon, Taluk, Junnah district, Pune, suffered in the year 1909 from a severe and chronic chest disease which ultimately developed into tuberculosis. He tried all sorts of remedies, but no effect.
losing all hope, we ultimately prayed to God, "Oh Lord Narayana, help me now." It is a well-known fact that when our circumstances are well, we do not remember God, but when calamities and adversities overtake us, we are reminded of Him. So Bhimati now turned to God. It occurred to him that he should consult Mr. Nana Sahib Chandorkar, a great devotee of Baba in this respect. So he wrote to him a letter giving all the details of his malady, asking him for his opinion. In this line, Mr. Nana Sahib wrote to him that there is only one remedy left, that is to have the recourse of Baba's faith. Relying on Mr. Nana Sahib's advice, he made preparation for going to Shirdi. He was brought to Shirdi and taken to the masjid and placed before Baba. Mr. Nana Sahib and Shama, mother of Deshpande, were present there. Baba pointed out that the disease was due to the previous Ilzama and was not disposed to interfere. But the patient cried out of the despair that he was helpless and sought refuge in him. As he was with the last hope and prayed for the mercy, Baba's heart melted and he said, "Stay calm, stay, part of your anxiety, your suffering have come to an end. However, oppressed and troubled one may be, as soon as he steps in the masjid, he is on the path of happiness. The fakir here is very kind and he will cure the disease and protect all of us, all with love and kindness." The patient used to vomit blood every 5 minutes and there was no vomiting in the presence of Baba. From the time Baba uttered the words of mercy, the melody took a favorable turn. Baba asked him to stay in the Bhimabai's house, where he was which was not a convenient and quick place, but Baba's order had to be obeyed. While he was staying here, Baba cured him by 2 dreams. In the first dream, he saw himself as a boy suffering the severe pain of flogging, which is received from not receiving his poetry lesson before his master. In the second dream, someone caused him intense pain by rolling a stone up and down over his chest. With the pain thus suffering in the dream, his cure was complete and he went home. He then often came to Shri, gratefully remembering what Baba did for him and prostrated before him. Baba also did not expect anything from devotees, but remembrance, unwavering faith and devotion. People in Maharashtra always celebrate Satyanarayana Puja in their homes every fortnight or month. But it was Vimati Pati who started a new Sai Satya Vrata Puja instead of Satyanarayana Vrata Puja in his house, which he returned to his when he returned to his Bala Ganpat Shinde, another devotee of Baba by name Bala Ganpat Shinde, suffered much from a melazine type of malaria. He tried all sorts of medicines and precautions, but in vain. The fever did not abate a jolt, and so he ran to Shidi and fell on Baba's feet. Baba gave him a strange recipe in this case as follows: give a black dog some morsels of rice mixed with curd in front of Lakshmi temple. Bala did not know how to execute this recipe, but sooner he went home than he found rice and curd. After mixing them together, he brought the mixture near the Lakshmi temple. When he found a black dog waving his tail, he placed the curd and rice before the dog. The dog ate it and swayed to say that Bala got rid of his malaria. Bapusa Buddhi. Sriman Bapusa Buddhi suffered once from dysentery and vomiting. His cupboard was full of patent drugs and medicines, but none of them had any effect. Bapusa got very weak on the account of purgings and vomitings, and therefore was not able to go to masjid. Baba Sarshan. Baba then sent for him and made him to sit before him and said, "Now take care of, you should not purge anymore." And the gesture with his index hand, the vomiting must also stop. Now look at the power of Baba's words. Both the maladies disappeared and duty felt well. On other occasion, he had an attack of cholera and suffered from severe thirst. Dr. Pillai tried all sorts of remedies, but couldn't give him no relief. Then he went to Baba and consulted him, asked what to do, what to drink.
that would allay the thirst and cure the disease. Baba prescribed the infusion of almonds, walnuts, and pistachios, a kind of dry fruits boiled in the sugared milk. This would be considered a cause of fatal aggravation of the disease by any other doctor or physician, but in implicit obedience to Baba's order, the infusion was administered on the case, and the strain and strange to say that the disease was cured. Alandi Swami. The Swami from Alandi, with a desire to take Baba's version into Shirdi, he suffered from a severe pain in his ear, which prevented him from getting to sleep. He was operated for this, but it served no purpose. The pain was severe, and he did not know what to do. While he was returning, he came to take Baba's leave, and when Mother of Deshpande requested Baba to do something for the pain, in Swami Priya, Baba confronted him saying that Allah acha karega, God will do good. The Swami then returned to Pune, and after a week's time, a letter to Shirdi stating that the pain in his ear was subsided, though the swelling was there. In order to get rid of the swelling removed, he went to Mumbai for operation, but the surgeon on examining the ear said that no operation was necessary. Such was the wonderful and potent effect of Baba's words. Kaka Mahajani, another devotee named Kaka Mahajani suffered once from diarrhea. In order that there should be no break in his service to Baba, Kaka kept a tambia pot with with water in some corner of the masjid, and whenever there was a call, he would go out. As Sai Baba knew everything, Kaka did not inform him of this, thinking that Baba would of his own cure it soon. The work of construction of the pavement in the front of the masjid was permitted by Baba, and when the actual work began, Baba got wild and shouted loudly, and everyone ran. As Kaka was also doing the same, Baba caught hold of him and made him sit there. In the confusion that followed, somebody left there a small pouch of groundnuts. Baba took a handful of groundnuts, wrapped them with his hand, and blew away the skin and gave the clean nuts to Kaka, and made him eat. Scolding and cleaning the nuts and making the Kaka eat them went on simultaneously. Baba himself ate some of them. Then, when the nuts were finished, Baba asked him to fetch water as he felt thirsty. Kaka bought a pitcher full of water. Then Baba drank some water and made Kaka to sit, also to drink it. Baba declared, "Now the area has stopped, and you may attend to the work of the pavement." In the meanwhile, other persons who had ran away returned and started the work, and Kaka, whose emotions had stopped, also joined them. Are groundnuts the medicine for diarrhea? According to the medical opinion, groundnuts would aggravate the disease, not cure it. The true medicine in this as the other case was Baba's word. The Topans of Harda. Gentleman from Harda by name the Topan suffered from stomachache for 14 years. None of the remedies gave him any relief. Then, on hearing Baba's fame, that he cured diseases by sight, he ran to Shirdi and fell at Baba's feet. Baba looked at him kindly and gave him the blessing. When Baba placed his hand on his head and he got Baba Sudhi with the blessing, he felt relieved and there was no further trouble about the malady. Towards the end of this chapter, 3 cases were cited in the footnotes. Madhav Deshpande suffered from piles. Baba gave him decoction of Poonamukhi Senapots that relieved him. Then, after 2 years, the trouble reoccurred and Madhav took the same precaution without consulting Baba. The result was that the disease aggravated, but later it was cured by Baba's grace. Kaka Mahajani's elder brother, Gangadhar son, suffered for many years from stomach pain. Hearing Baba's pain, he came to Shirdi and requested Baba to cure him. Baba touched his belly and said, "God will cure." From that time, there was no stomach pain and was completely cured. Nanaka Tendolkar was also
suffered from the acute stomach pain and he was restless, and the whole day at night doctors administered syringes which produced no effect. Then he approached Baba. He told him to eat burfi, a kind of sweet meat mixed with ghee. This recipe gave him a complete relief. All these stories showed that the real medicine that cured the various diseases permanently was Baba's words and the grace, not any medicines or drugs. Bow to Sri Sai, peace be to all. जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की। Chapter 14. Okay, chapter 14. In the last chapter, we described how Baba's words and grace cured many incurable diseases. Now we shall describe how Baba blessed Mr. Ratanji Vadia and gave him an issue. The life of his saint is naturally sweet. His various doing, eating, walking, and his natural sayings are also sweet. His life is bliss incarnate. Sai gave the bliss to his devotees as a means of remembrance. He gave them various stories of duty and action which ultimately led them to true religion. His object may be that people should live happily in this world, but they should be ever cautious and achieve the object of their life with self-realization. We get a human body as a result of merit in the past birth, and it is worthwhile that with its aid we should attain devotion and liberation in this life. So we should never be lazy, but always be on the alert to gain our goals of life. If you hear the Leelas of Sai Dedi, you will always see him. Day and night you will remember him in your mind. When you assimilate Sai in this way, your mind will lose its fickleness. And if you go on in this manner, it will finally be merged in pure consciousness. Ratanji of Nandad. Now let us come to the main story of this chapter. In Nandad, in the Nazim state, there lived a Parsi mill contractor and trader by the name of Ratanji Shapuji Badia. He had amassed a large amount of money and acquired fields and lands. He had cattle, horse, and conveyance, and was very prosperous. In all outward appearances, he looked very happy and content, but inward he was not so providential. Dispensation is such that no one in this world is completely happy, and rich Ratanji was no exception to this. He was liberal and charitable. He gave food and clothing to the poor and helped all in various ways. The people took him to be a good and happy man, but Ratanji thought to himself as a miserable person. As he had no issue, male or female, for a long time, just as Kirtan without love or devotion, song without rhythmical accompaniment, Brahmins without their sacred threads, and proficiency in arts without common sense, pilgrimage without repentance, and ornamentation without a necklace are futile and useless. So is a householder without an issue. Ratanji always brooded on this matter and set his mind, would God be ever pleased to grant me a son? He thus took more and
delicious food. Day and night he enveloped with anxiety as to whether he would ever be blessed with a son. He had a great regard for Das Ganu Maharaj. He saw him and opened his heart before him. Das Ganu advised him to go to Shirdi and take Baba's darshan, fall at his feet and seek his blessing and pray for the issue. Ratanji liked the idea and decided to go to Baba. After some days, he went to Shirdi, took Baba's darshan and fell at his feet. Then, opening a basket, he took out a beautiful garland of flowers and placed it around Baba's neck and offered him a basket of fruits. With reverence, he then sat near Baba and prayed to him, saying, "Many persons who find themselves in this situation come to you, and you relieve them immediately. Hearing this, I have anxiously sought your feet. Please do not disappoint me." Sai Baba then asked him for dakshina of rupees 5, which Ratanji intended to give, but added that he had balance only. Hearing this, Ratanji was rather puzzled. He could not make out as to what Baba meant. That was the first time he thought that he had come to Shirdi, and how was it that Baba said that he had earlier got rupees 314 and 0 from him. He could not solve the riddle, but he sat at Baba's feet and gave the balance of dakshina, explained to Baba fully. He asked to why he came and sought his help and prayed that Baba should bless him with a son. Baba was moved and told him not to worry, and that then henceforth onward his bad did. He then gave him Uzi and placed his hand on his head and blessed him, saying that Allah would satisfy his heart's desire. Then, after taking Baba's leave, Ratanji returned to Nanak and told Das Ganu everything that took place at Shirdi. He said that everything went on the well there, that he got Baba's darshan and blessing with prasad. But there was one thing which he could not understand. Baba said to him that he had got rupees 314 and 0 before. Please explain as to what Baba meant by that remark. He said to Das Ganu, "I never went to Shirdi before, and how could I give him the sum of which Baba referred?" To Das Ganu too, it was a puzzle, and he thought much over it for a long time. Sometime afterwards, it struck to him that Ratanji had received some days ago a Muhammad assistant by the name Mauli Sahab in his house and had spent some money for his reception. The Mauli Sahab was a well-known Sikh of manners and worked as a porter. When Ratanji decided to go to Shirdi, this Mauli Sahab turned up at Ratanji's house. Ratanji knew him and loved him, so he gave a small party in his honor. Das Ganu got from Ratanji the yadi or memo of expenses of this reception, and everybody was wonderstruck to see the expenses to exactly rupees 314 and
0. Nothing more, nothing less. They all came to know that Baba was omniscient, that through he lived in a shirdi and he knew what happened outside, far away from shirdi. In fact, he knew the past, present, and future and could identify himself with anyone in this particular instance. How the reception to this knowledge out and the amount of pressure for unless we could identify himself. Said that he had in all a dozen pieces, out of which only 4 survived. In a footnote to the end of this chapter, it is stated that Baba now the death of his first wife, Poornima, and that he would get a son. I read that this it says, well, the second time, the first 2 issues by this wife were daughter, and he therefore felt very disappointed. But the third issue was his son, Baba, did not come. And this comes true, and he was happy. Dakshina Mansa. Now we shall close this chapter with a few points about Dakshina. It is well known fact that Baba always asks for Dakshina from people who went to see him. Somebody may ask a question. If Baba was a fakir and a perfectly non-attached, why should he ask for Dakshina and careful money? He considered this question broadly now. First, for a long time, Baba did not take anything. He stored his blanket matches and filled his pocket with them. He never asked anything from anybody, when he be a devotee or otherwise. If anybody placed before him a paisa or 2, he purchased oil or tobacco. He was fond of tobacco, for he always smoked a bidi or a chile. Then some person thought that they go to stay independent and therefore place some copper coins before Baba. If a paisa was bought in the book, was placed before him, he used to pocket it was a 2 paisa coin. It was returned immediately. And after Baba's friend were far and wide, people began to flock in numbers, and Baba began to ask Dakshina from them. It is said in the Shruti that puja of the gods is not complete unless a golden coin is offered. If a coin was necessary in the puja of the gods, why should it be not so in the puja of the saints also? Ultimately, the Shastras laid it down that when one goes to see God, king, saint, or guru, he should not go empty-handed. He should offer something, preferably money. In this connection, we may notice that recommended by the Upanishads, the Brihdanayaka Upanishad says that Lord Prajapati advised the gods, men, and demons by one letter, Dal. The gods understood by the letter that they
the teacher is the Tatriya Upanishad. Exhorts his pupil to practice charity and other virtues. Regarding this charity, he says, give with faith, or even without it, give with magnanimity, liberally give with modesty of aid and sympathy, in order to teach the devotees that the lesson of charity and to remove their attachment to money and thus to purify their minds. Baba extracted dakshina from them, but there was this peculiar rarity, as Baba said, that he had to give back 100 times more of what he received. There are many instances in which this has happened. To quote an instance, Mr. Ganpat Rao Bodha, the famous actor, says in Marathi biography that on Baba's pressing him, often for dakshina, he emptied his money bag before him. The result of this was Mr. Bodha said that in the later life he would never lack money, as it came to him abundantly. There was also secondary meaning of dakshina in many cases, in which Baba did not want any pecuniary money. To quote two instances, Baba asked rupees 15 as dakshina from Professor Nagir, who replied that he did not have even a pie. Then Baba said, I know you have no money, but you are reading yoga Vasishtha. Give me dakshina from that. Giving dakshina in the cave meant depriving lessons from the book and lodging them in the house, where Baba resides. In the second case, Baba asked a certain lady to take rupees 6 as dakshina. The lady felt pained as she had nothing to give. Then her husband explained to her Baba wanted 6 in an enemy to be surrendered to him. Baba agreed with this explanation. It is to be noticed that the Baba collecting a lot of money by dakshina, he would distribute the whole amount the same day, and the next morning he would become a poor fakir as usual. When Baba took his Mahasamadhi, even after receiving thousands and thousands of rupees as dakshina, for about 10 years he only had a few rupees in his possession. In short, Baba's main object is taking dakshina from his devotees was to teach them the lesson of renunciation and purification. Postscript. Mr. Bhavini Dev of Thane, retired Maradar and a great devotee of Baba, has written an article on the subject dakshina in Sri Sai Leela's magazine, volume 2, page 6 to 26, in which he says the following. Baba did not ask dakshina from all. If some give dakshina unasked, he sometimes accepted it or the other times refused it. He asked it from certain devotees only. He never demanded it. For those devotees, he thought in their minds that Baba should ask for it and never touch it, and if he kept it there, he asked them to take it away. He asked for small or big amounts for devotees. According to their wish, devotion, and convenience, he adds that even
would did not give it. If a dakshina was sent through some friend who forgot to hand it over the same to Baba, he demanded him of it and made them pay. On some occasions, Baba used to return some sums from the amount tendered as dakshina and ask the donor to safeguard it and or keep it in his shrine or for worship. This procedure benefited the donor or devotee immediately. If anybody offered more than he originally intended to give, he returned the exact amount. Sometimes he asked more dakshina from some than what they originally intended to give. And if they had no money, they begged or borrowed from others. From some demanded dakshina 3 or 4 times a day. Out of a amount collected as dakshina, Baba spent very little for his own sake, for buying chilim and fuel for his team. Thus, a sense done was bought by very rich devotees as the instance, and suggested of Radha Krishnamai. Baba always used to get wild and scolded those who bought at any cost and rich articles. He said to Nanasaheb Chandorkar that all his property consists of cotton, one piece of cloth, one coffee, and a turmeric, and that all the people troubled him with bringing all the unnecessary costly articles. Women and wealth are the two main obstacles in the way of our Paramatma, and Baba has provided in Shri two institutions, Dakshina and Radha Krishnamai, for whenever they came to him, he demanded Dakshina from them and asked them to go to school. If they did the two tests well, if they showed that they were free from attachment for women and wealth, they progressed. Spirituality was rapid and assured by Baba's grace. Mr. Dev has also quoted passages from the Gita and Upanishads and shown that charity is given in a holy place or a holy personage conduces to the donor's welfare. What is more holy than Shri and its presiding deity, Sai Baba? How does Shri Sai please be to us? जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की Jai. Chapter 15. Chapter 15. Naradiya Kirtan Paddhati, Mr. Charka Sugarless Tea and 2 desserts. The readers may remember that mention was made in the 6th chapter regarding the Ram Navami festival in Shirdi. However, the festival originated and how in the early years there was a great difficulty in getting a good Haridas for doing the Kirtan
Leena in his hand and wandered from place to place, singing the glory of the Lord. Mr. Charkar sugared his tea. Initially, Baba was known in Pune and Ahmedabad district, but Nana Sahib Chandorkar, by his words of mouth, and Das Ganu by his splendid kirtan, spread the fame of Baba in Konkan, Mumbai's presidency. In fact, it was Das Ganu, may God bless him, for by his beautiful and inimitable kirtan, made Baba available to so many people there. The audience who came to hear the kirtan have different tastes. Some like the erudition or learning of Haridas, some his gestures, some his singing, some his wit and humor, and some his preliminary recitation on Vedanta, and some his main theme, and so on. But among them, there were a very few who, by hearing Kirtan, get faith and devotion or love for God or saints. The effect of hearing Das Ganu's Kirtan on the mind of the audience was, however, electric, as it were. We give an instance here. Das Ganu was once doing his Kirtan and singing the glory of Sai Baba in the Kupineshwar temple in Thane. One Mr. Charkar, a poor man serving as a temporary employee in the civil courts in Thane, was amongst the audience. He heard Das Ganu's Kirtan most attentively and was much moved. He then and there mentally bowed and vowed to Baba, saying, Baba, I am a poor man, unable to support my family. If by your grace I should pass the departmental examination and get a permanent post, I shall go to Shirdi, fall at your feet, and distribute sugar candy in your name. As luck would have it, Mr. Charkar did pass the examination and did get the permanent post. And now it remained for him to fulfill his vow. The sooner, the better. Mr. Charkar was a poor man with a large family to support. He could not afford to pay for the expenses of a Shirdi trip. As is well said, one can easily cross over Nathe Ghat in Thane district or even the Sahyadri range, but it is very difficult for a poor man to cross Umbar Ghat, that is the threshold of his house. As Mr. Cholkar was anxious to fulfill his vow as early as possible, he resolved to cut down his expenses and save money. He determined not to use sugar in his diet and began to take his tea without it. After he was able to save some money in this way, he came to Shirdi, took Baba's darshan, fell at his feet, offered a coconut, distributed it with a clean conscience along with sugar candy, as per his vow, and said to Baba that he was much pleased with his darshan and that his desires were fulfilled that day. Mr. Cholkar was in the masjid with his host Mauku Sahib Jog. When the host and the guests both got up and were about to leave the masjid, Baba spoke to Jog as follows. Give him, your guest, cup of tea fully saturated with sugar. Hearing the significant words, Mr. Cholkar was much moved. He was wonderstruck. His eyes were bedewed with tears and he fell at Baba's feet again. Mr. Jog was also curious about this direction. Baba wanted, by his words, to create faith and devotion in Cholkar's mind. He hinted as it were that. He got the sugar candy as per his vow, and he knew fully well his secret determination not to use sugar in his diet. Baba meant to say, if you spread your palms with devotion before me, I'm immediately with you, day and night. Though I'm here physically, still I know what you go beyond the seven seas, what you do beyond the seven seas. Go wherever you wish over the wide world, I'm with you. My abode is in your heart, and I am within you. Always worship me, who is seated in the heart as well as in the heart's of all beings. Blessed and fortunate indeed is he who knows me such. What a beautiful and important lesson Baba had thus imparted to Mr. Cholkar. Two lizards. Now we close this chapter with the story of two little lizards. The lizard was overjoyed as her sister from Aurangabad was coming to see her. The devotee sat silent, not making out the meaning of Baba's words. Immediately, a gentleman from Aurangabad came on a horseback to see Baba. He wanted to
proceed further, but his horse would not go, as it was hungry and wanted gram. He took out a bag of grams from his shoulders to bring grams and dashed it on the ground to remove the dirt. A lizard came out from there and, in the presence of all, climbed up the wall. Baba asked the questionnaire devotee to mark her wealth. She at once went stuttering to her sister. Both sisters met each other after a long time. Kissed and embraced is really very wonderful and proves the omniscience, the all-knowing nature of Baba. Postscript. He who respectfully reads this chapter or studies it daily will get all his miseries removed by the grace of Sadguru Sai Baba. Both to Sri Sai, let peace be to all. Hello? Hello? Yeah, is the 15th chapter is done? Yes, ma'am. Yeah. Satya done. Okay, thank you. Jai Bolo Sri Sachidananda Samartha Sadguru Sainath Maharaj ki Jai. Smita, hold on 1 second. Smita, just wait amma. Endukante 15th chapter ki we are done with the second day Parayanam. Let's give some prasad to Baba and then you can start, okay? Yeah, sure. Yeah, just give us few seconds. ఇటువైపు నుంచి ఉంది విద్యుత్ ఒక నిమిషం బ్లూ స్టిక్ ఇస్తాను. కొంచెం తాంబూలం తర్వాత తీసుకుందాం. जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. ओम श्री साईनाथाय नमः. धूपम आवाहयामि. ओम श्री साईनाथाय नमः. साक्षात् दीपं दर्शयामि. धूपदीपानन्तरं नैवेद्यम्. ॐ भूर्भुवस्वरो वा तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. अमृतमस्तमृतोपस्तरणमसि. ओम प्राणाय स्वाहा. ओम व्यानाय स्वाहा. ओम उदानाय स्वाहा. ओम समानाय स्वाहा. ओम आपानाय स्वाहा. ओम ब्रह्मणे स्वाहा. नैवेद्यं समर्पयामि. धूपदीपानन्तरं नैवेद्यं समर्पयामि. मङ्गलनीराजनम्. साईनाथाय शिरडिक्षेत्रवासाय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्. लोकनाथाय भक्तलोकसंरक्षकाय नागलोकतुत्याय नव्यमङ्गलम्. भक्तवृन्दवन्दिताय ब्रह्मास्वरूप मुक्तिमार्गबोधकाय पूज्यमङ्गलम्. सत्यतत्त्वबोधकाय साधुवेशाय ते नित्यमङ्गलदायकाय नित्यमङ्गलम्. स्वामी साईनाथाय श्रीक्षेत्रवासा मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्. महितमङ्गलम्. जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. बोलो शिरडीपति साईनाथ महाराज की जय. साईनाथ महाराज की जय.
మీరంతా కూడా హారతి తీసుకోండి. స్మిత, గో హెడ్ అండ్ మస్ట్ స్టార్ట్ ద 16th chapter. Okay. So I have the 16th and 17th chapters together. Yes. Quick Brahmajnan. These two chapters relate the story of a rich gentleman who wanted Brahmajnan quickly from Sai Baba. Preliminary. The last chapter described how Mr. Cholkar's vow of small offering was completed and accepted. In that story, Sai Baba showed that he would accept with appreciation any small thing offered with love and devotion, but if the same thing is offered with pride and haughtiness, he would reject it. Being himself full of such chit anand, that is pure consciousness, knowledge and bliss, he did not care much for mere outward formalities, but if an offering was made in a humble spirit, the same was welcome, and he accepted it with pleasure and avidity. In fact, there is no person more generous and benevolent than a Sadguru like Sai Baba. He cannot be compared to the Chintamani jewel, the Kalpataru, the celestial tree which fulfills our desires, or the Kamadhenu, the celestial cow which yields what we desire. They give us only what we desire, but the Sadguru gives us the most precious thing that is inconceivable and inscrutable, the reality. Now let us hear how Sai Baba disposed of a rich man who came to him and implored him to give him Brahmajnan. There was a rich gentleman, unfortunately his name and whereabouts are not mentioned, who was very prosperous in his life. He had amassed a large quantity of wealth, houses and lands, and he had many servants and dependents. When Baba's fame reached his ears, he said to a friend of his that he was not in want of anything, and so he would go to Shirdi and ask Baba to give him Brahmajnan, which if he got, would certainly make him more happy. His friend dissuaded him, saying, "It is not easy to know Brahma, and especially so for an avaricious man like you, who is always engrossed in wealth, wife and children. Who will in your quest of Brahmajnan satisfy you? Who does not give away even a paisa in charity?" Not minding his friend's advice, the fellow engaged a return journey, Tonga, and came to Shirdi. He went to the masjid, saw Sai Baba, fell at his feet and said, "Baba, hearing that you show Brahma to all who come to you, I too have come here all the way from my distant place. I am much fatigued by the journey, and if I get Brahmajnan from you, my troubles will be well paid and rewarded." Baba then replied, "Oh my dear friend, do not be anxious. I shall show you Brahma. Many people come to me and ask for wealth, health, power, honor, position, cure of diseases and other temporal matters. The person who comes to me and asks for Brahmajnan. There is no dearth of people asking for worldly things, but people interested in spiritual matters are very rare. I think it is a fortunate and auspicious moment when persons like you come and ask me for Brahmajnan. So forthwith I show to you with pleasure Brahma, instead of being a mere onlooker. It was otherwise with this man. He advanced no money, nor did he sit silent, but began to be impatient as he was in the haste to return and implored Baba, saying, "Oh Baba, please give me Brahmajnan soon." Baba replied, "Oh my dear friend, did you not understand all the procedure that I went through, sitting in this place by enabling you to see Brahma? It is in short this. For seeing Brahma, one has to give 5 things, that is, surrender 5 things, that is, 5 pranas, vital forces, 5 senses, mind, intellect and ego. This path of Brahmajnan or self-realization is as hard as treading on the edge of a razor." Sai Baba then gave a rather long discourse on the subject, the purport of which is given below. Qualifications for Brahmajnan or self-realization. All persons do not see or realize the Brahma in their lifetime. Certain qualifications are absolutely necessary. Mumukshu, or intense desire to get free. He who thinks that he is bound and that he should get free from bondage and works earnestly and resolutely to that end and does not care for any other thing is qualified for the spiritual life. Virakti, or the feeling of non-attachment with the things of this world and the next. Unless a man feels disgusted with the things, emoluments and honors which his actions
would bring in this world and next, he has no right to enter into the spiritual realm. Antarmukha, introversion. Our senses have been created by God with a tendency to move outward, and so man always looks outward and not inward. He who wants self-realization and immortal life must turn his gaze towards inward and look into his inner self. Catharsis, eliminating all base ideas and emotions. Unless a man has turned away from wickedness and stopped from doing wrong and has entirely composed himself, and unless his mind is at rest, he cannot gain self-realization even by means of knowledge. Right conduct. Unless a man leads a life of truth, penance and insight, a life of celibacy, he cannot get God realization. Preferring Shreyas, the good, to Preyas, the pleasant, there are two sorts of things, that is, good and the pleasant. The former deals with spiritual affairs and the latter with mundane matters. Both these are open to man for acceptance. He has to think and choose one of them. The wise man prefers the good to the pleasant, but the unwise, through greed and attachment, chooses the pleasant. Control of the mind and senses. The body is chariot, and the self is its master. Intellect is a charioteer, and the mind is the rein. The senses are the horses. The sense objects are their paths. He who has no understanding and whose mind is unrestrained has his senses unmanageable, like the stray horse of a charioteer, does not reach his destination, gets self-realization, but goes through the rounds of birth and death. But he who has understanding and whose mind is restrained has his senses under control, like the good obedient horse of a charioteer, reaches the destination, that is the state of self-realization, where he is not born again. The man who has understanding as his charioteer or the guide and is able to rein his mind reaches the end of the journey, which is the supreme abode of the all-pervading Vishnu. Purification of the mind. Unless a man discharges satisfactorily and disinterestedly the duties of his station in life, his mind will not be purified, and unless his mind is purified, he cannot get self-realization. It is only in the purified mind that we bake disattachment to the unreal, crop up and lead to self-realization. Unless egoism is dropped, avarice got rid of, and the mind made desireless, which is pure, self-realization is not possible. The idea that I am the body is a great delusion, and attachment to this idea is the cause of bondage. Leave off this idea and attachment, therefore, if you want to reach the goal of self-realization. The necessity of a guru. The knowledge of a self is so subtle and mystic that no one can, by his own individual, hope to attain it. So the help of another person, like a teacher who has got self-realization, is absolutely necessary. What others cannot give with great effort and pains can be easily gained with the help of such a teacher. For he has walked on the path himself and can easily take the disciple step by step, who, after attaining God's vision, strive for the welfare of the people. Sai Baba was the foremost of these, and therefore says Hemarpant, blessed is the country, blessed is the family, and blessed are the chaste parents where this extraordinary, transcendent, precious, and pure jewel, that is Sai Baba, was born. Om Shri Sai Samartha Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai. साईनाथ महाराज की chapter 18 and 19. Ratna, go ahead. ఓం శ్రీ సాయిబాబా జీవితము 18-19 అధ్యాయంలో హేమత్పంతు బాబా ఎట్లు ఆమోదించి ఆశీర్వదించారు. గత 2 అధ్యాయములలో బ్రహ్మజ్ఞానం అభ్యసించు ఒక ధనుకుని బాబా ఎట్లు ఆదరించను హేమాడ్ పంతు వర్ణించను. ఆ వచ్చే 2 అధ్యాయములలో హేమాడ్ పంతు బాబా ఎట్లు ఆమోదించి ఆశీర్వదించను, బాబా ఎట్లు మంచి ఆలోచనలు ప్రేరేపించి మోక్షములకు మార్గం చూపుతుండెను, ఆత్మోన్నతి గురించి, నిందావాస్యముల గురించి, కష్టముల కూలి మొదలకు వాటి గురించి బాబా వారి ప్రభుత్వ ఎత్తువో వర్ణిస్తుంది. సద్గురువు మొట్టమొదట తన శిష్యుల యోగ్యతను కనిపెట్టి వారి మనస్సు కలుత చెందకుండా తగిన బోధ చేసి తుదకు వారి లక్ష్యమైన ఆత్మసాక్షాత్కారములకు దారి చూపిన విషయం మనందరికీ తెలిసింది. ఈ విషయంలో సద్గురువు బోధించి దాన్ని
రాదని కొందరు అనుకొనదు. అట్లు గురువు బోధించిన దాన్ని వెల్లడి చేసినతో ఆ బోధలు నిష్ప్రయోజనములగునని వారి ఆలోచన. ఇది సరైనది కాదు. సద్గురు వర్షాకాలం వంటి వారు తమ అమృత తుల్యములైన బోధలు పుష్కలముగా విశాల ప్రదేశమునందు కురిసేస్తారు. వాటిని మనం అనుభవించి హృదయములకు తృప్తికరముగా జీవించుకొని పిమ్మట నిస్సంకోచముగా ఇతరుల మేలు కొరకు వెళ్ళ చేయవలదు. ఇది వారు తమ జాగ్రత్తలోనే కాక స్వప్నావస్థలో కూడా తెలియని విషయములకు వర్తించు. తన స్వప్నములు కలిగిన రామరక్షా స్తోత్రమును బుధ కౌశిక ఋషి ప్రచురించిన ఉదాహరణ ఇచ్చట తెలుపుతాము. ప్రేమగల తల్లి గుణమిచ్చిన ఏదైనా ఔషధములను బిడ్డ మేలు కొరికే బలవంతంగా గొంతుకుల వనికి పోయినట్లు ఆధ్యాత్మిక విషయములను బాబా తన భక్తులకు బోధించేవారు. వారి మార్గము రహస్యమైనది కాదు, అది బహిరంగమైనది. వారి బోధనలు అనుసరించిన భక్తుల ధ్యేయము నెరవేరేది. సాయిబాబా వంటి సద్గురువులు తమ జ్ఞాన నేత్రములను తెరపించి ఆత్మ యొక్క దైవ సౌందర్యమును చూపి మన కాంక్షలను నెరవేర్చేది. ఇది జరిగిన పిమ్మట మన ఇంద్రియ విషయంలో వాంఛను నిష్క్రమించి వివేక వైరాగ్యముల జంట ఫలములు చేతికి వచ్చును. నిద్రలో కూడా ఆత్మజ్ఞానం మొదలుపెట్టింది. సద్గురువుల సహవాసము చేసి వారిని సేవించి వారి ప్రేమను పొందినచో ఇదంతయు మనకు లభించింది. భక్తుల కోరికలను నెరవేర్చి భగవంతుడు మనకు తోడ్పడి మన కష్టములను బాధలను తొలగించి మనల్ని సంతోషపెట్టును. ఈ అభివృద్ధి పూర్తిగా సద్గురుని సహాయం వల్లనే జరిగింది. సద్గురుని భగవంతుని వలె కొలవలేదు. కాబట్టి మనం సద్గురువును వెదకవలేదు, వారి కథను వినవలేదు, వారి పాదములకు సాష్టాంగ నమస్కారము చేసి సేవ చేయలేదు. ఇక ఈ అధ్యాయంలోని వీక్షకత్వం ప్రారంభించదు. హరి వినాయక కాఠే అనువాడు ఒకప్పుడు మిక్కిలి పలుకుబడి కలిగి ఉంది. కాలాంతరమున వ్యాపారంలో చాలా నష్టం వచ్చింది. ఇక మరికొన్ని విషయములు అతన్ని టీకాకు పరిచింది. అందుకే అతడు విచారగ్రస్తుడయ్యి విరక్తి చెందిని మనస్సు చెంది చంచలమగుటచే ఇల్లు విడిచి చాలా దూరం పోవాలనుకోలేదు. మానవుడు సాధారణంగా భగవంతుని చింతించడు గాని కష్టములు నష్టములు దుఃఖములు చుట్టుకున్నప్పుడు భగవంతుని ధ్యానం చేసి విముక్తి పొందుటకు ప్రార్థించుడు. వాని పాపకర్మలు ముగియ వేళ భగవంతుడు ఒకనొక యోగేశ్వరుడితో కలుసుకొని సంభవింపజేయుడు. వారు తగిన సలహానిచ్చి వారి క్షేమమును సాఠే గారికి కూడా అతి అనుభవం కలిగను. అతని స్నేహితులు షిర్డీకి వెళ్ళుమని సలహానిచ్చింది. అతను సాయిబాబాను దర్శించి అనేక మంది శాంతి పొందుతుంది. వారి కోరికలు కూడా నెరవేర్చుండెను. సాఠే గారికి ఇది నచ్చింది. వెంటనే 1917వ సంవత్సరంలో షిర్డీకి వచ్చాను. అతను శాశ్వత బ్రహ్మ వలె స్వయం ప్రకాశుడై నిర్మలుడు శుద్ధ స్వరూపుడగు సాయిబాబాను చూసిన వెంటనే అతనికి మనశ్చాంచల్యం తగ్గిపోయి శాంతి కలిగిను. వారి పూర్వజన్మ పుణ్యము వలన బాబా యొక్క పవిత్రమైన పాదసేవ లభించను. అతడు గొప్ప మనోబలము గలవాడగుటచే వెంటనే గురు చరిత్ర పారాయణము మొదలు పెట్టను. 7 రోజులలో చరిత్ర చదువుటకు పూర్తి కాగానే బాబా ఆనాడు రాత్రి అతనికి ఒక దృష్టాంతం చూపను. అది ఇట్లుండెను. బాబా గురు చరిత్రమును చేతిలో పట్టుకుని దానిలోని విషయంలో ఎదుట కూర్చున్న సాక్షికి బోధించినట్లు అతడు వారిని శ్రద్ధగా వెలిసినట్లు చూసడు. సాక్షి నిద్ర నుంచి లేచిన వెంటనే కలను నత్తికి తెచ్చుకుండేది. నిధుల సంతసించను. అజ్ఞానం అనే నిద్రలో గుర్రు పెట్టి నిద్రపోవచ్చిన తర్వాతి వారిని లేపి గురి శ్రీతామృతముని రుచి చూపున బాబా యొక్క దయాద్ర హృదయమే కదా అనుకుని ఆ మరుసటి దినమున ఆ దృశ్యమును కాకాసాహెబ్ దీక్షితుకు తెలియచేసి దాని భావం ఏమై ఉండలో సాయిబాబాని అడిగి తెలుసుకునవలేను. ఒక సప్తాహము చాలులో లేక ఇంకొక సప్తాహం చేయవలేదో కనుగొనలేను. సమయము దొరికినప్పుడు కాకాసాహెబ్ బాబాను ఇట్లు అడిగాను. ఓ దేవా, ఈ దృశ్యం వల్ల సాక్షికి ఏమని చెప్పనిచ్చేది? అతడు ఊరికే ఉండవలనా లేక ఇంకొక సప్తాహం చేయవలెనా? అతడు అమాయక భక్తుడు, అతని కోరిక నెరవేరవలను. అతనికి దృష్టాంతార్థము బోధించవలను. వారిని ఆశీర్వదింపుడు అని ఆశీర్వదింపుడనగా బాబా అతడు గురించి ఇంకొక సప్తాహం పారాయణ చేయవలను. ఆ గ్రంథంని జాగ్రత్తగా పఠించినచో అతడు భావనుడగను, మేలు పొందగలడు. భగవంతుడు ప్రీతి చెంది వాడిని ప్రపంచ బంధువుల నుండి తప్పించును అనను. ఆ సమయమున హేమాత్మంతో అతడి నుండి అక్కడ ఉండి బాబా కాళ్లను వచ్చి చెందాడు. బాబా పలుకులు విని అతడు తన మనస్సులో ఎన్నుకొనేను.
సాఠే ఒక్క వారమే పారాయణ చేసి ఫలితం పొందిన నేను 40 సంవత్సరముల నుండి పారాయణ చేయుచున్నాను, కానీ నాకు ఫలితం లేదా? అతడు ఇక్కడ 7 దినములు మాత్రమే నివసించను, నేనే 7 సంవత్సరం నుండి ఉన్నాను. నా ప్రయత్నం నిష్ఫలమాయును. తాటక పక్షి మేఘముల నుండి పలు నీటి బిందువులపై కనిపెట్టుకుని ఉన్నట్లు నేను కూడా బాబా తన దయామృతము నాపై వర్షించిందని వారి బోధనంతే నన్ను ఆశీర్వదించిందని కనిపెట్టుకుని ఉన్నాను. ఈ ఆలోచనను వారి మనస్సులో మొదలైన వెంటనే బాబా దానిని గుర్తించింది. భక్తుల మనసులో ఉండే ఆలోచనలన్నీ బాబా గ్రహించేవారు. అంతేకాక చెడ్డ ఆలోచనలను ఆలోచించు మంచి ఆలోచనలను ప్రోత్సహించేవారు. ప్రేమాత్మంతు మనస్సును కనిపెట్టి బాబా వారిని వెంటనే లేపి శ్యామ వద్దకు పోయి అతని వద్ద 15 రూపాయల దక్షిణ తీసుకొని అతనితో కొంతసేపు మాట్లాడిన పిమ్మట తప్పలేదు. బాబా మనస్సున కారుణ్యోదయమైంది. కాన వారి ఆజ్ఞాపించింది. బాబా ఆజ్ఞను జవదాటగల వారెవరు? హేమాత్పదు వెంటనే మసీదు విడిచి శ్యామ గృహమునకు వచ్చింది. అప్పుడే అతడు స్నానం చేసి ఘోవతి కట్టుకొచ్చున్నాను. అతడు బయటకు వచ్చి హేమాడ్ పంచుతూ ఇట్లనేను, మధ్యాహ్నహార సమయం నందు మీరిక్కడే ఎలా ఉన్నారు? మీరు మసీదు నుండి వస్తున్నట్లున్నది. మీరేలా చికాకుతో చింతనముగా ఉన్నారు? మీరొంటరిగా వచ్చినారే? ఇలా కొంతసేపు కూర్చుని విశ్రాంతి చెందుడు, నా పూజను ముగించి వచ్చేదని ఈలోగా తాంబూలం వేసుకుంది. తిమ్మర సంతోషముగా కొంతసేపు కూర్చుని మాట్లాడేదను. ఇట్లంటూ అతడు లోపలికి పోయింది. హేమాడ్ పంతు ముందర వసారాలో కూర్చుంది. కిటికీలో నాథ భాగవతం అను ప్రసిద్ధ మరాఠీ గ్రంథం ఉండేది. ఇది భాగవతంలోని ఏకాదశ స్కంధములు ఏకనాథుడు రాసిన వ్యాఖ్యానము. సాయిబాబా సిఫారసు చేసి ఉండుటచే బాపు సాహెబ్ దీక్షితు ప్రతి దినము షిరిడీలో భగవద్గీత, దాని మరాఠీ వ్యాఖ్యానం, భావార్థ దీపిక లేదా జ్ఞానేశ్వరి, నాథ భాగవతము, భావార్థ రామాయణము నిత్యము చదువుతున్నది వారు. భక్తులకు వచ్చి బాబాని ప్రశ్నలు వేయినప్పుడు బాబా కొంతవరకు జవాబిచ్చి అటుపైన వారు ఆ గ్రంథముల పారాయణ కాలక్షేపము నిర్వహించున్నది వారు. ఈ గ్రంథములు భాగవత ధర్మంలోని ముఖ్య గ్రంథములు. భక్తులకు పోయి విడుతున్నప్పుడు వారు ప్రశ్నలకు సంతృప్తికరముగా సమాధానము లభించుండెను. హేమాడ్ పంతు కూడా నిత్యము నాథ భాగవతమును పారాయణ చేసేవాడు. ఆ దినము నిత్యము చదువు భాగం పూర్తి చేయటే కొందరు భక్తులతో కలిసి మసీదుకు పోవును. శ్యామ ఇంటి కిటికీలో నుండి వచ్చింది. వారిరువురు ఇదిగో సంభాషణ జరిగింది. వారిరువురికి ఇదిగో సంభాషణ జరిగింది. ఏమాడుతుంది, నేను బాబా వద్ద నుండి ఒక వార్త తీసుకుని వచ్చినాను. మీ దగ్గర నుండి 15 రూపాయల దక్షిణ తీసుకుని రమ్మని వారు ఆజ్ఞాపించి ఉన్నారు. కొంతసేపు నీతో మాట్లాడిన పిమ్మట మసీదుకు రమ్మని అన్నారు. శ్యామ ఆశ్చర్యంతో, నా వద్ద డబ్బు లేదు. నా 15 సాష్టాంగ నమస్కారములు డబ్బునకు బదులుగా తీసుకుని బాబా వద్దకు వెళ్ళింది. హేమాడుతుంది, సరే నీ నమస్కారములు ఆమోదించబడేను. మనం కూర్చుని కొంతసేపు మాట్లాడుకొనదము. మన పాపంలో నశింపచేయనట్టు బాబా లీలలను కథలను చెప్పుము. శ్యామ అయితే కొంతసేపు కూర్చుందుము. ఆ భగవంతుని లీలలు మిక్కి ఆశ్చర్యమైనవి అని నీకు ఇదివరకే తెలియదు. నేను పల్లెటూరి వాడను, నీవా చదువుకున్న పట్టణవాసి. నువ్వు ఇక్కడకు వచ్చిన తర్వాత కొన్ని లీలలు చూసి ఉండేవి. వాణ్ణి నీ ముందు నేను ఎట్లు వర్ణించగలను. సరే, ఈ తమలపాకులు ఒక్క చిన్నము తీసుకుని తాంబూలం వేసుకుని నేను లోపలికి పోయి వ్యక్తులు ధరించి వచ్చేదని. కొన్ని నిమిషంలలో శ్యామ బయటకు వచ్చి హేమాడ్ పంతో మాట్లాడుకుని కూర్చోను. అతడి చూడను, ఈ భగవంతుని లీలలు కనుగొన శక్యము కాదు. వారి లీలకు అంతు లేదు. వారినెవరు గమనించగలరు? వారి లీలలతో వినోదించినట్లు పడినను వారు వారినంతనట్లు కనిపించరు. మా వంటి జానపద పేరు తెలియను. బాబాయి ఈ కథలను ఎందుకు చెప్పరాదు? నీ వంటి పండితులను మా వంటి మూర్ఖుల ఎందుకు పంపుతున్నారు? వారి మార్గములు ఊహింపరాలివి. అది మానవ చేష్టలు కావని చెప్పగలను. ఈ ఉపోద్ఘాతముతో శ్యామ ఇట్లేను, నాకు ఒక కథ జ్ఞాపకం వచ్చున్నది. అది నీకు చెప్పేదని. నాకు అది స్వయంగా తెలియదు. భక్తులంత మనోనిశ్చయంతో పట్టుదలతో ఉండులో బాబా అంత త్వరగా సహాయపడదు. ఒక్కొక్కప్పుడు బాబా భక్తులకు కఠిన పరీక్షలు చేసిన పిమ్మట వారికి ఉపదేశం ఇచ్చింది. ఉపదేశం అన్న మాట వినగానే హేమాడ్ పంత మనస్సులో ఒక కలుక్కుమనేను. వెంటనే సాధ్య గారి గురుచరిత్ర పారాయణ వ్యక్తికి వచ్చింది. తన మనస్సులకు శాంతి కలిగించే నిమిత్తము బాబా వారు తన నచ్చిన పంపి ఉంటుందని అనుకునేది.
అయినప్పటికీ ఈ భావం అణుచుకొని శ్యామ చెప్పు కథలను వినటకు సిద్ధపడరు. ఈ కథలన్నీ బాబాను తమ భక్తుల ఎత్తి దయాదాక్షిణ్యములు కలవో తెలుపును. వాటిని వినగా క్షేమాత్మకు విధమైన సంతోషం కలుగును. శ్యామ ఈ దిగువ కథను చెప్పగలుగును. శ్రీమతి రాధాబాయి దేశ్ముఖ్. రాధాబాయి అనే ముస్లమ్మ ఉండును. ఆమె ఖాషాబా దేశ్ముఖ్ తల్లి. బాబా ప్రఖ్యాతిని ఆమె సంగమనేరు గ్రామ ప్రజలతో కలిసి షిరిడీ పోతారు. బాబాను దర్శించి మిక్కిలి తృప్తి చెందరు. ఆమె బాబాను గాఢముగా ప్రేమించరు. బాబాను తన గురువుగా చేసుకుని ఏదైనా ఉపదేశములు పొందవలెనని మనోనిశ్చయము చేసుకున్నది. ఆమెకి ఇంకేమీ తెలియకుండేది. బాబా ఆమెను ఆమోదించక మంత్రోపదేశం చేయనితో ఉపవాసం నుండి సత్యదనని మనోనిశ్చయము చేసుకున్నది. ఆమె తన బసలోనే ఉండి భోజనము నీరు 3 దినములు మానేసాను. ఆమె పట్టుదలకు నేను భయపడి ఆమె పక్షముల బాబాతో ఇట్లది, దేవా మీరేమి ప్రారంభించింది, నీవు అనేక మంది ఇక్కడకు ఈడ్చదవు. ఆ ముదుసని ఎరిగే ఉండదు. ఆమె మిక్కిలి పట్టుదల గలదు. ఆమె నీపైనే ఆధారపడి ఉన్నది. ఆమె చచ్చి వరకు ఉపవసించ నిశ్చయించుకున్నది. నీవు ఆమెను ఆమోదించి ఉపదేశం ఇచ్చినంత వరకు ఆమె ఇచ్చి చేయనున్నది. ఏమైనా హాని జరిగినచో ప్రజలు నిన్నే నిందించగలరు. నీవు తగిన ఆదేశం ఇవ్వకపోయేటచే ఆమె సచ్చినదని లోపులు అనుకోనగలరు. కాబట్టి ఆమెను కరుణింపుము, ఆశీర్వదింపుము, తగిన సలహాలు. ఆమె మనోనిశ్చయమును చూసి బాబా ఆమెను పిలిపించి ఈ విధముగా బోధించి ఆమె మనస్సును మార్చును. ఓ తల్లి, అనవసరమైన యాత్రను పాలుపడి సాగును కూడదీర్చుకుంటున్నావు. నీ ఉద్యముగా నా తల్లి నేను బిడ్డను నా ఎందు పరికరించి నేను చెప్పినది పూర్తిగా నీకు నా వృత్తాంతము తెలిపేదని. నీవు దాన్ని బాగా విన్నచో నీకు అది నేను చేయదు. నాకు ఒక గురువు ఉండేది. వారు గొప్ప యోగీశ్వరులు, మిక్కిలి దయాభిదస్తులు. వారికి చాలా కాలం శుశ్రూష చేస్తుంది. కానీ నా తెలిలో వారే మంత్రము ఊదలేదు. వారిని విడిచి తలపే లేకుండదు. వారితోనే ఎన్నుటకు, వారి సేవ చేయుటకు, వారి వద్ద కొన్ని ఉపదేశములు గ్రహించుటకు నిశ్చయించుకుంటుంది. కానీ వారి మార్గం వారిది. వారు నా తలకు ఒరిగించిరి. 2 పైసలు దక్షిణ అడిగిరి. వెంటనే ఇచ్చింది. మీ గురువు గారు పూర్ణకాములైనచో వారు మిమ్మల్ని దక్షిణ అడగనేలా, వారు నిష్కాములని కనిపించుకుందరు అని మీరు అడగవచ్చు. దానికి సమాధానం సూటిగా చెప్పగలరు. వారు డబ్బును లక్ష్య పెట్టేవారు కాదు. ధనముతో వారు ఏమి చేయనదేమున్నది. కావున వారు 2 కాసులు, ప్రతి దృఢమైన విశ్వాసము, 2 ఓపిక లేదా సహనము. నేను ఈ 2 కాసులను లేదా వస్తువులను వారికి సమర్పించింది. వారు సంతోషించుడు. నా గురువును 12 సంవత్సరములు ఆశ్రయించుడు. వారు నన్ను పెంచి భోజనమునకు గాని వస్త్రమునకు గాని నాకు లోటు లేకుండదు. వారు పరిపూర్ణులు. వారిది ప్రేమావతారమని చెప్పవచ్చును. నేను దాన్ని ఎట్లు వర్ణించగలను. వారు నన్ను మిక్కిలి ప్రేమించిది. ఈ విధమైన గురువు ఉండనే ఉండరు. నేను వారిని చూసినప్పుడు వారి గొప్ప ధ్యానములో ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. మేమిద్దరం ఆనందములో మునిగి ఉండేవాళ్ళము. రాత్రి పవలు నిద్రాహారములు లేక నేను వారి వైపు దృష్టి నిద్రిస్తుంది. వారిని చూడనిదే నాకు శాంతి లేకుండదు. వారి ధ్యానము, వారి సేవ తప్ప నాకు ఇంకొకటి లేకుండదు. వారే నా ఆశ్రయము. నా మనస్సు ఎల్లప్పుడూ వారి అందే నాటుకుని ఉండేది. ఇదే 1 పైసా దక్షిణ. సాబూరి ఓపిక అన్నది 2వ పైసా. నేను మిక్కిలి ఓరిమితో చాలా కాలం కనిపెట్టుకుని వారి సేవ చేస్తుంది. ఆ ప్రపంచమే సాగరమును ఓపిక అని ఓడ సురక్షితంగా దారించును. సాబూరి అన్నది పురుష లక్షణము. అది పాపములన్నింటినీ తొలగించును, కష్టములను పారద్రోలును, అనేక విధముల అవాంతరములను తొలగించి భయమును పారద్రోలును, తుదకు జయమును కలుగచేయుడు. సాబూరి అన్నది సుగుణములకు గని, మంచి ఆలోచనలకు తోడువట్టిది. నిష్ఠ, నమ్మకము, సాబూరి, ఓపిక, అన్యోన్యము ప్రేమించు అక్క చెల్లెళ్ళ వంటి వారు. నా గురువు నా నుండి ఇతరములనేమీ ఆశించలేదు. వారు నన్ను ఉపేక్షించక సర్వకాల సర్వావస్థలను కాపాడుచుండేది వారు. నేను వారితో కలిసి ఉండేది వాడను. ఒక్కొక్కప్పుడు వారిని విడిచి ఉండను. వారి ప్రేమకు ఎన్నడూ లోటు కలగలేదు. వారు తమ దృష్టి చేతనే నన్ను కాపాడుచుండేది వారు. తాబేలు తన పిల్లలను కేవలము దృష్టితో పెంచినట్లు నన్ను కూడా మా గురువు దృష్టితో పోషించుండేది వారు. తల్లి తాబేలు 1 ఒడ్డున ఉండును, బిడ్డ తాబేలు 2వ ఒడ్డున ఉండును. తల్లి తాబేలు పిల్ల తాబేలుకు ఆహారం పెట్టుట గాని పాలించట గాని చేయదు. తల్లి పిల్లలపై
దృష్టి పోనిచ్చును. పిల్లలు ఎదిగి పెద్దయ్యారు. అట్లనే మా గురువు గారు తమ దృష్టిని నాయందు నిలిపి నన్ను ప్రేమతో కాపాడిది. ఓ తల్లి, నా గురువు నాకు మంత్రం ఏమీ ఉపదేశించలేదు. నేను నీ తెలుగు మంత్రం ఎట్లు ఉండగలదు? గురువు గారి ప్రేమమయమైన తాబేలు చూపే మన సంతోషం ఇచ్చునని నెత్తి ఉంచుకొని మంత్రములు కాని ఉపదేశములు కాని ఎవరి వద్ద నుంచి పొందుటకు ప్రయత్నించదు. నీ ఆలోచనలు నీ చేష్టలు నా కొరకే వినియోగించును. నీవు తప్పక పరమార్థము పొందేవు. నా వైపు సంపూర్ణ హృదయంతో చూడుడు, నేను నీ వైపు అట్లనే చూస్తున్నాను. ఈ మసీదులో కూర్చొని నేను నిజము చెప్పగలను, నిజము తప్ప మరేమీ మాట్లాడను. ఏ సాధ్యములు గాని 6 శాస్త్రములలో ప్రావీణ్యము గాని అవసరము లేదు. నీ గురువులందు నమ్మకము విశ్వాసము ఉంచును. గురువే సర్వమును చేయువారని కర్తని పూర్తిగా నమ్మము. ఎవరైతే గురువు యొక్క మహిమను గొప్పదనమును గ్రహించగరో, ఎవరైతే గురువు హరిహర బ్రహ్మల విమూర్తుల అవతారమని ఎంచగరో వారే ధన్యులు. ఈ ప్రకారముగా ఉపదేశించి బాబా ఆ ముస్లమ్మను ఒప్పించను. ఆమె బాబాకు నమస్కరించి ఉపవాసం మొదలుపడిను. ఈ కథను జాగ్రత్తగాను శ్రద్ధగాను విని దాని ప్రాముఖ్యము సందర్భమును గుర్తించి హేమాడ్ పంతు మిక్కి ఆశ్చర్యపడను. ఈ ఆశ్చర్యకరమైన బాబా లీలను చూసి అతడు ఆపాదమస్తకము పులకరించింది. సంతోషముతో ఉప్పొంగెను. గొంతుక ఆరిపోయింది. ఒక్క మాట మాట్లాడటం చేత కాకుండా శ్యామ అతని స్థితిలో చూసి ఏమి జరిగినది, ఏల ఊరక ఉన్నావు, అట్టి బాబాలు నీ కింది వధించగలను అని. అదే సమయమునందు మసీదులో గంటమైనది. మధ్యాహ్న హారతి పూజ ప్రారంభమైనది గ్రహించింది. కనుక శ్యామ హేమాడ్ పంతు మసీదుకు త్వరగా పోయింది. బాపు రాజదేవు అప్పుడే హారతి ప్రారంభించింది. స్త్రీలు మసీదులో నిండిది. దిగువ ఖాళీ జాగాలో పురుషులు నిండిది. అందరూ భాజా భజనలతో ఒకే వరుసలో హారతి పాడుతుంది. బాబా కుడివైపు శ్యామ, ముందర హేమాడ్ పంతు కూర్చునిది. వారిని చూసి బాబా హేమాడ్ పంతును శ్యామ ఇచ్చిన దక్షిణ ఏమైంది. శ్యామ రూపాయలకు బదులు నమస్కారములను ఇచ్చేయనని శ్యామ ప్రత్యక్షముగా కలదు కనుక అరగి వచ్చింది. బాబా ఇట్లని, సరే మీరిద్దరూ కొంతసేపు మాట్లాడుతురా, అట్లన్నచో మీరేం మాట్లాడారో చెప్పింది. గంట చప్పుడును మధ్యల శబ్దమును పాటలకు చిత్తక హేమాడ్ పంతు బాబాకు విరిగిందంటే చెప్పుటకు ఆతురత పడేది. తాము ముచ్చటించినదంటే చాలా ఆనందము కలగజేసిందని, ముఖ్యంగా ముసలమ్మ కథ మిక్కిలి ఆశ్చర్యం కలగజేసిందని, దానిని విని బాబా లీలలు అగోచరములని తెలుసుకుంటున్నది. ఇది కథ రూపంలో తను బాబా ఆశీర్వదించేనని హేమాడ్ పంతుకు చెప్పింది. అప్పుడు బాబా ఇది కథ చాలా అద్భుతమైంది, నీవెట్లు ఆనందించింది, నాకు ఆ విషయం వివరంగా చెప్పింది. అప్పుడు హేమాడ్ పంతు తాను ఇంతకు ముందు విన్న కథను పూర్తిగా బాబాకు వినిపించి అది తన మనసులకు శాశ్వత ప్రభావం కలిగించినదని చెప్పింది. ఇది విని బాబా మిగుల సంతోషించింది. ఆ కథ నీకు నచ్చినదా, దాని ప్రాముఖ్యంలో గుర్తించుగా అని బాబా హేమాడ్ పంతును అడిగారు. అవును బాబా, నా మనశ్శాంతి విశ్రమించినది. నాకు నిజమైన శాంతి విశ్రాంతి కలిగినది. నిత్య సత్య మార్గమును కనుగొనగలిగింది అని హేమాడ్ పంతుడు అభిరించింది. బాబా ఇప్పుడు చెప్పని నా పద్ధతి మిక్కిలి విశిష్టమైంది. ఈ ఒక్క కథను విస్మరించుకుని అది మిక్కిలి ఉపకరించింది. ఆత్మ సాక్షాత్కరములకు ధ్యానం అవసరము. దానిని అలవర్చుకున్నచో వృత్తులన్నీ శాంతించు, కోరికలన్నీ విడిచి నిష్కామి అయి నీవు సంస్థ జీవరాశి ఎందు గల భగవంతుని ధ్యానింపము. మనస్సు ఏకాగ్రమైనతో లక్ష్యము నెరవేరు. సదా నా నిరాకారమైన స్వభావను ధ్యానించిన అదే జ్ఞాన స్వరూపము, చైతన్యము, ఆనందము. మీది చేయలేనితో మీరు రాత్రి భవన్లో చూసిన నా ఆకారమును ధ్యానించుడు. మీరిట్లు కొన్నాళ్ళు చేయగా మీ వృత్తిని కేంద్రీకరించుడు. ధ్యాత, ధ్యానము, ధ్యేయము అని మూడింటి గల భేదము పోయి ధ్యానించువాడు చైతన్యములో ఐక్యమై బ్రహ్మములో అభిన్నమగుడు. తల్లి తాబేలు నదికి ఒక ఒడ్డున ఉంటుంది, దాని పిల్ల ఇంకొక ఒడ్డున ఉంటుంది. వాటికి పాలిష్ట కానీ ప్రయోగం కానీ చేయదు. దాని చూపు మాత్రమే వానికి జీవశక్తి ఇచ్చుతున్నది. పిల్ల తాబేలు ఏమి చేయక తల్లిని నిలుచుకుంది. తల్లి తాబేలు చూపు చిన్నవారికి అమృత ధార వలె పనిచేయదు. అదే వారి దర్శనకు సంతోషమునకు ఆధారము.
గురువులు శిష్యులు సంబంధం కూడా అతిదే. ఈ మాటలు పూర్తి చేసేసరికి హారతి పూర్తి అయ్యారు. అందరూ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై అని కేకపెట్టిరు. ఓ ప్రియమైన చదవరులారా, ఈ సమయమునందు మనము కూడా మసీదు గుంపులో కలిసి ఉన్నట్లు భావించి మనం కూడా జయజయధ్వనులతో పాల్గొన్నాము. హారతి పూర్తి కాగానే ప్రసాదము పంచివేసింది. బాబాకు నమస్కరించి బాబు సాహెబ్ బాబా చేతిలో కలకండ ముక్క పట్టింది. బాబా దాన్నంతను హేమార్పంత చేతిలో పెట్టి ఉండేది. ఈ కథను నువ్వు నీ మనస్సునకు పట్టించుకొని నిర్దేశించుకున్నట్టు నీ స్థితి కలకండ వలె తీయగా నుండి నీ కోరికలు నెరవేరు, నీవు సుఖముగా నుండి. హేమార్పంతు బాబాకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి ఇట్లు ఎల్లప్పుడూ నాకు మేలు చేయను, ఆశీర్వదించము, కాపాడుము అని బతిమాలను. అందుకు బాబా ఇట్లు జవాబిచ్చాను, ఈ కథ వినుము, దీన్ని మన్నం చేయము, నిత్యవ్యాసనం చేయము. అట్లయినట్టు నీవు భగవంతుని ఎల్లప్పుడూ ప్రశ్నించుకొని ధ్యానించడవు. భగవంతుడు నీ ముందర ప్రత్యక్షములు. ఓ ప్రియమైన చదువరులారా, అప్పుడు హేమార్పంతు కలకండ ప్రసాదం జరిగాను. ఇప్పుడు మనకు ఈ కథ అనే కలకండ ప్రసాదము పొందుతుంది. దానిని హృదయపూర్వకంగా త్రాగి ధ్యానించి మనస్సును నిలిపేయము. ఇట్లు బాబా కృపచే బలవంతముగాను సంతోషముగాను ఇట్లు బాబా కృపచే బలముగాను సంతోషముగాను ఉండేది. కథాస్తు. 19వ అధ్యాయం చివర హేమార్పంతు కొన్ని ఇతర విషయములను చెప్పి ఉన్నారు. అవి ఈ దిగువ పొందపడుతుంది. మన ప్రవర్తన గురించి బాబా ఉపదేశము. ఈ దిగువ చెప్పిన బాబా పలుకులు సాధారణమైనప్పటికీ అమూల్యములు. వారిని మనస్సునందించుకొని అట్లే చేసినచో అవి మనకు మేలు చేయలేదు. ఏదైనా సంబంధం ఉండేది ఒకరు ఇంకొకరి వద్దకు పోరు. ఎవరు కానీ ఎట్టి జీతం గాని నీ వద్దకు వచ్చినతో నిర్దాక్షిణ్యముగా వారిని తరిమి వేయకు. వారిని చక్కగా ఆహ్వానించి తగిన మర్యాదతో చూడుము. నీవు దాహము గల వారికి నీరిచ్చినచో, ఆకలితో ఉన్న వారికి అన్నం పెట్టినచో, దిగంబరులకు గుడ్డలిచ్చినచో, నీ వసారా ఎదుగులకు కూర్చొనుటకు విశ్రాంతి తీసుకుంటకు వినియోగించినచో నిశ్చయంగా భగవంతుడు మిక్కిలి ప్రీతించలేదు. ఎవరైనా ధనము కొరకు నీ వద్దకు వచ్చినచో, నీ కుక్కకు ఇష్టం లేనిచో నీవు ఇవ్వనక్కర్లేదు. కానీ వారిపై కుక్క వలె మొరగవద్దు. ఇతరులను నిన్నెంతగా నిందించినను నీవు కఠినంగా జవాబులు ఇవ్వకము. అట్టి వాణిని నీవెల్లప్పుడూ ఓర్చుకున్నచో నిశ్చయముగా నీకు సంతోషము కలుగును. ప్రపంచము తలకిందులైనప్పటికీ నీవు చెల్లించకము. నీ ఉన్న చోటనే స్థైర్యముగా నిలిచి నెమ్మదిగా నీ ముందర కూర్చున్న నాటకం అంతటిని చూచుండవు. నీకు నాకు మధ్య గల గోడను నిర్మూలించును. అప్పుడు మనమిద్దరము కలిగి మార్గము ఏర్పడును. నాకు నీకు భేదము కలదనున్నది భక్తుల్ని గురువులను దూరంగా ఉంచుతున్నది. దాన్ని నశింప చేయడానికి మన ఐక్యత కలగదు. అల్లా మాలిక్ భగవంతుని సర్వాధికారి. ఇతరులు ఎవ్వరూ మనలను కాపాడువారు కారు. భగవంతుని మార్గం అసామాన్యము, మిక్కిలి విలువైనది, కనుగొన వీలు లేదు. వారి ఇచ్ఛానుసారమే మనము నడిచెదము. మన కోరికలను వారు నెరవేర్చెదరు, మనకు దారి చూపెదరు. మన రుణానుబంధాలను రుణానుబంధముచే మనం కలిసి ఒకరికొకరు తోడ్పడి ప్రేమించి సుఖముగా సంతోషముగాను ఉండము కాక. ఎవరైతే తమ జీవిత పరమావధి పొందెదరో వారు అమరుడై సుఖముగా నిందెదరు. చచ్చిన వారందరూ పేరుకే ఊపిరి కలుగు మాత్రమే బ్రతుకుదురు. సద్విచారములను ప్రోత్సహించి సత్కారములను దారి చూపుట. సాయిబాబా సద్విచారములను ఎట్లు ప్రోత్సహించుండెను తెలుసుకునుట మిగుల ఆసక్తికరముగా ఉండును. భక్తి ప్రేమలతో వారి సర్వస్వ శరణాగతి చేసినచో వారు నీకెట్లు పదే పదే సహాయపడదరో తెలియదు. పక్క నుండి లేవని నీకేమైనా మంచి ఆలోచన కలిగిన తరువాత పగలంతయు దాన్ని వృద్ధి చేసినచో నీ మేధాశక్తి వృద్ధి చెందును, నీ మనస్సు శాంతించును. హేమార్పం దీనికై ప్రయత్నించవలసింది. ఒక బుధవారం రాత్రి పండుకొనుచున్నప్పుడు ఇట్లుకొనెను. రేపు గురువారము, శుభదినము, షిరిడీ పవిత్రమైన స్థలము కావున రేపటి దినమంతయు రామనామ స్మరణతో కాలం గడిపెదనని తను నిశ్చయించుకొని పడుండను. ఆ మరుసటి దినము లేవగానే రామనామము ప్రయత్నం లేకుండా వ్యక్తికి వచ్చను. అతడు వ్యక్తి సంతోషించను. కాలకృత్యములను తీర్చుకున్న పిమ్మట బాబాను సూచిత పువ్వులను తీసుకొని పోయారు. దీక్ష ద్వారా విడిచి బుట్టి ద్వారా దాటుతుండగా ఒక చక్కని పాట వినబడదు. ఆ
ఔరంగాబాద్ నుండి వచ్చిన వాడొకడు మసీదులో బాబా ముందర పాడుచుండేది. అది ఏకనాథుడు పాడిన పాట. గురు కృపానిజన పాయో మీరే ఖాయి అన్నది. గురువు కృపయను అంజనము లభించినదని, దాని మూలమున తమ కళ్ళు తెరవబడినవని, దాంతే తాను శ్రీరాముని లోన బయట నిద్రావస్థలోను, జాగ్రత్తావస్థలోను, స్వప్నావస్థలోను అన్ని చోట్ల సూచితునని చెప్పేది పాట అది. అనేక పాటలు ఉండగా బాబా భక్తుడవు ఔరంగాబాదు నివాసి ఈ పాట నేల పాడెను. ఈ సందర్భానుసారంగా బాబా చేసిన ఏర్పాటు కాదా? హేమాత్పందులు ఆనాడంతటి రామనామస్మరణకి కాలము గడుపాడు కనుక వారి మనోనిశ్చయములకై బాబా ఆ పాటను పాడించి ఉంటుంది. రామనామ స్మరణ ఫలితము గూర్చి యోగీశ్వరులందరికీ ఒకే భావము. అది భక్తుల కోరికలను నెరవేర్చి వారి కష్టముల నుండి కాపాడు. ఉపదేశంలో వైవిధ్యము నిందగూర్చి బోధ. ఉపదేశించటకు సాయిబాబా ప్రత్యేక స్థలము గాని ప్రత్యేక సమయం గాని అక్కర్లేదు. ఏదైనా అవకాశం కలిగినప్పుడు, అవసరం వచ్చినప్పుడల్లా అక్కడికి వెళ్ళిగా బోధించేవారు. ఒకనాడు భక్తుడు ఒకడు ఇంకొక భక్తుడి గురించి పరోక్షంగా ఇతరుల ముందు నిందించుండెను. ఒప్పులు విడిచి భక్త సోదరుల తప్పులు ఎన్నికుండెను. లిక్కిలి క్షీణంగా తిట్టుకట్టే విలువారు విసిగిరి. అనవసరంగా కొందరు ఇతరులను నిందించుకుంటే అసూయ, దురభిప్రాయం మొదలగునవి కలుగును. యోగులు నిందలను ఇంకొక విధంగా భావించగలరు. మలినములు పోగొట్టుటకు అనేక మార్గములు కలవు. మట్టి, నీరు, సబ్బుతో మాలిన్యములు కడగవచ్చును. పరులను నిందించి వారి మార్గం వేరు. ఇతరుల మలినములను వారు తమ నాలుకతో శుభ్రపరచుడు. ఓ విధంగా వారు నిందించిన వారికి సేవ చేయుచున్నారు. ఎట్లనా వారి మలినములను వీరు తమ నాలుకతో శుభ్రపరుచున్నారు. కావున తిట్లు పడిన వారు తిట్టిన వారి కృతజ్ఞతలు తెలుపవలేదు. నిందించు వారిని బాబా సరిద్దు పద్ధతి విశిష్టమైనది. నిందించి వారు చేసిన అపరాధం బాబా సర్వజ్ఞుడచే గ్రహించింది. వెండి తోటకు పోవుచున్నప్పుడు విట్ట మధ్యాహ్నము వారు బాబాను కలిపారు. బాబా వానికి ఒక పందిని చూపి ఇట్లా నేను చూడుడు, ఈ పంది కసువులు ఎంత రుచిగా తిరుగుతున్నది, నీ స్వభావము కూడా అట్టిది. నీవు మనస్ఫూర్తిగా నీ సోదరులనే తిప్పుచున్నావు. ఎంతయో పుణ్యం చేసినా గానీ ఈ మానవ జన్మ లభించదు. ఇట్లు చేసినచో తిరిగి నీకు తోడ్పడునా? భక్తుడు నీటిని గ్రహించి వెంటనే పోయింది. ఈ విధంగా బాబా సమయం వచ్చినప్పుడల్లా ఉపదేశించుండేది. ఈ ఉపదేశములను మనస్సును ఉంచుకొని పాటించినచో ఆత్మ సాక్షాత్కారం దూరం కాదు. ఒక లోకోక్తి కలదు. నా దేవుడి నచో నాకు మంచము కూడా ఊవ పుట్టును. ఇది భోజనము వస్త్రముల గురించి చెప్పింది. ఎవరైనా దీన్ని ఆధ్యాత్మిక విషయంలో నమ్మకం ఏదికుండచో విడిపోయేది. ఆత్మ సాక్షాత్కారంకై సాధ్యమైనంత వరకు పాటుపడగలదు. ఎంత కృషి చేసినా అంత మేలు. బాబా తాను సర్వాంతర్యామిని చెప్పేవాడు. అన్నిటి అందు అనగా భూమి, గాలి, దేశము, ప్రపంచము, వెలుతురు, స్వర్గములందు వారు కలరు. అతడు అనంతుడు. బాబా 3.5 మూరల శరీరం అని అనుకున్న వారికి పాఠం చెప్పుటకై వారు ఈ రూపంలో అవతారగతులు. ఎవరైనా సర్వస్వ శరణాగతి చేసి ఆత్మింబవళ్ళు వారిని ధ్యానించినచో చక్కెర, తీపి, కెరటములు, సముద్రము, కన్ను, కాంతి కలిసి ఉన్నట్లే అనుభవం పొందేదురు. ఎవరికైతే చావు పుట్టుకల నుండి తప్పించుకోవడం ప్రయత్నించెదరో వారు శాంతము, స్థిరమైన మనస్సుతో ధార్మిక జీవనము గడపవలేదు. ఇతరుల మనస్సు బాధించినట్లు మాట్లాడరాదు. నేనొనరించు మందనే చేయుచుండగలను. తన కర్తవ్య కర్మలను ఆచరించుచు భగవంతుడికి సర్వస్వ శరణాగతి చేయగలరు. వారు దేనికి భయపడిన అవసరం లేదు. ఎవరికైతే భగవంతుడి పూర్తిగా నమ్మెదరో వారు నేను విని ఇతరులకు చెప్పెదరు, ఇతర విషయం ఏమీ ఆలోచించరు, వారు తప్పక ఆత్మ సాక్షాత్కారంలో కలిగెదరు. అనేక మందికి బాబా తన నామమును ప్రత్యేకించుకుని శరణు వేడుమని, తానెవరు అని దానిని తెలుసుకొనగోరు వారికి శ్రవణము, మననము చేయమని సలహానిచ్చుతుండడు. కొందరికి భగవన్నామమును నిత్యించుకొనమని వారు, కొందరికి తమ లీలలను వినుట, కొందరికి తమ పాద పూజ, కొందరికి అధ్యాత్మ రామాయణము, జ్ఞానేశ్వరి మొదలైన గ్రంథములను, కొందరికి తమ పాదముల వద్ద కూర్చొనుట, కొందరికి కంఠము మందిరం పంపుట, కొందరికి విశ్వాసనామములు, కొందరికి ఛాందోగ్యోపనిషత్తు, భగవద్గీత పారాయణ చేయమని విధించారు.
వారి ఉపదేశములకు పరిమితి లేదు, అడ్డు లేదు. కొందరికి స్వయంగా చెప్పువారు, కొందరికి స్వప్న అవస్థలో చెప్పుతుండేవారు. ఒక త్రాగుబోతుడు స్వప్నంలో కనిపించి ఛాతీ పైన కూర్చుని దాన్ని నొక్కి వేసి ఎన్నడూ తాగని వాగ్దానం చేసుకున్న పిమ్మట వదిలేను. కొందరికి స్వప్నంలో గురు బ్రహ్మాది మంత్రార్థములను బోధించను. ఒకరు హఠయోగం చేయుచుండగా దాన్ని మానమనను. వారి మార్గంలో చెప్పుట కలిగి కాదు. ప్రపంచ విషయములలో తమ ఆచరణలే ఉదాహరణగా బోధించువారు. అట్టి వారిలో ఒకటి కష్టములకు కూలి. ఒకనాడు మిట్ట మధ్యాహ్నము బాబా రాధాకృష్ణమ్మాయి ఇంటి సమీపమునకు వచ్చి రిక్షను తీసుకుని రమ్మని ఒకడు పోయి దాన్ని తెచ్చి ఇంటికి చేరవేసింది. బాబా వామన గోరంకర్ ఇంటి పైకప్పు ఇచ్చి రాధాకృష్ణమ్మాయి ఇంటి పైకప్పు దాటి ఇంకొక పక్క దిగింది. బాబా అభిప్రాయం ఏమో ఎవరికీ తెలియలేదు. రాధాకృష్ణమ్మాయి మలేరియా జ్వరంతో ఉండేది. ఆమె జ్వరంలో తొలగించటే బాబా ఇట్లు చేసి ఉండేది. దిగిన వెంటనే బాబా 2 రూపాయలు రిక్షను తెచ్చింది. వాడికి ఇచ్చింది. ఎవడో ధైర్యం చేసి రిక్షను తెచ్చి ఇంత మాత్రమున 2 రూపాయలు ఏలా ఇవ్వవలసింది బాబా అని చూపించారు. ఒకరి కష్టము ఇంకొకరు ఉంచుకోరాదు. కష్టమున కూలి సరిగాను దాతృత్వంతోనూ ధారాళముగాను ఇవ్వవలనని బాబా చెప్పారు. బాబా సలహా ప్రకారం ప్రవర్తించినచో కూలివాడు సరిగా పని చేయను, పని చేయించేవాడు పని చేసేవారు కూడా సుఖపడదు. సమ్మెలకు తాగుండదు. మదుపు పెట్టువానికి కష్టపడి కూలి చేయువానికి నస్పర్ధలుండదు. ఓం నమో శ్రీ సాయినాథాయ నమః. శాంతి శాంతి శాంతి. 18-19 అధ్యాయములు సంపూర్ణం. बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की chapter 20. Surila, are you there, Amma? Yes, Auntie. Chapter 20. Daskan is solved by Kaka's maidservant. In this chapter, Hemant Pant describes how Daskana's problem was solved by Kaka Sahib Dikshit's maidservant. Preliminary. Sai was originally formless. He assumed a form for the sake of bhaktas. With the help of the actress Maya, he played the part of the actor in the big drama of the universe. Let us remember and visualize Sri Sai. Let us go to Shirdi and see carefully the programs after the noon Harati. After the Harati ceremony was over, Sai used to come out of the masjid and, standing on its edge, distribute udhi to the devotees with very kind and loving looks. The bhaktas also got up with equal fervor, clasped his feet, and standing and staring at him, enjoyed the shower of udhi. Baba passed handfuls of udhi into the palms of the devotees and marked their foreheads with udhi with his fingers. The love he bore for them in his heart was boundless. Then he addressed the bhaktas as follows. O Bao, go to take your lunch. You Anna, go to your lodgings. You Bapu, enjoy your dishes. In this way, he accosted each and every devotee and sent them home. Even now, you can enjoy these sights if you bring into play your imagination. You can visualize and enjoy them. Now, bringing Sai before our mental vision, let us meditate on him, from his feet upwards to his face, and prostrating before him humbly, lovingly, and respectfully revert to the story of this chapter. Isha Visya Upanishad. Daskanya once started to write a Marathi commentary on Isha Visya Upanishad. Let us first give a brief idea of this Upanishad before proceeding further. It is called a Mantra Upanishad, as it is embodied in the mantras of the Vedic Samhita. It constitutes the last or the 40th chapter of the Vajasanehi Samhita, and it is therefore called Vajasanehi Samhita Upanishad. Being embodied in Vedic Samhitas, this is regarded as superior to all other Upanishads which occur in the Brahmanas and Aranyakas, explanatory treatises on mantras and rituals. Not only this, other Upanishads are considered to be commentaries on the truths mentioned briefly in the Ishavasya Upanishad. For instance, the biggest of the Upanishads, the Brihadanyaka Upanishad, is considered by Pandit Satvalkar to be a running commentary on the Ishavasya Upanishad. Professor R.D. Renate says, the Ishopanishad is quite a small Upanishad, and it contains many hints which show an extraordinary piercing insight. With the short compass of 18 verses, it gives a valuable mystical description of the Atma, a description of the ideal sage who stands unruffled in the minds of temptation and sorrows, and adumbration of the doctrine of karma, yoga, as later formulated, and finally a reconciliation of the claims of knowledge and works.
The most valuable ideas that lies at the root of the Upanishads is that of a logical synthesis between the two opposites of knowledge and work, which are both required according to the Upanishads to be annulled in a higher synthesis. In another place, he says that the poetry of the Upanishads is a commixture of the moral, mystical, and metaphysical. From the brief description given above about this Upanishad, anyone can see how difficult it is to translate this Upanishad in a vernacular language and brief out its exact meaning. Daskanu translated it in Marathi, verse by verse, but as he did not comprehend the gist or essence of the Upanishad, he was not satisfied with his performance. He therefore consulted some learned men regarding his doubts and difficulties and discussed with them at great length. They did not solve them, nor did they give him any rational and satisfactory explanation. So Daskanu was a little restless over this matter. Sadhguru is the only competent and qualified to explain. As we have seen this Upanishad is the quintessence of the Vedas. It is a science of self-realization. It is a scythe or weapon which can rend asunder the bondage of life and death and make us free. Therefore, he thought that he who has himself difficulties about the Ishalasya Upanishad requested him to give the correct solution. Sai Baba blessed him and said, "You need not be anxious. There is no difficulty about the matter. The mind, the servant of Kaka Sahib Dikshit will solve your doubts at Vile Parle on your way home." The people who went present then and heard this thought that Baba was joking and said, "How could an illiterate maidservant solve the difficulties of this nature?" But Daskar thought otherwise. He was sure that whatever Baba spoke must come true. Baba's word was the decree of the Brahma. Kaka's maidservant. On fully believing in Baba's words, he left Jersey and came to Vile Parle, a suburb of Bombay, and stayed with Kaka Sahib Dikshit. There the next day, when Daskanu was enjoying his morning nap, some say when he was engaged in worship, he heard a poor girl singing a beautiful song in clear and melodious tones. The subject matter of the song was a crimson-colored sari. How nice it was, how fine was its embroidery, how beautiful were its ends and borders, etc. He liked the song so much that he came out and saw that it was being sung by a young girl, the sister of Namya, who was a servant of Kaka Sahib. The girl was cleaning vessels and had only a torn rag on her person. On seeing her impoverished condition and her jovial temperament, Daskanu felt pity for her, and when Rao Bahadur M.B. Pradhan next day gave him a pair of dhothers, he requested him to give a sari to the poor little girl. Rao Bahadur bought a good small sari and presented it to her. Like a starving person getting luckily good dishes to eat, her joy knew to bound. Next day she wore the new sari, and out of great joy and merriment, world danced around and played Bugatti with other girls and excelled them all. The day following, she kept the new sari in her box at home and came with the old and torn rags, but she looked as merry as she did the previous day. On seeing this, Daskanu's pity was transferred into admiration. He thought that the girl, being poor, had to wear a torn rag, but now she had a new sari which she kept in reserve, and putting on the old rag, strutted herself, showing no trace of sorrow or dejection. Thus, he realized that all our feelings of pain and pleasure depend upon the attitude of our mind. On thinking deeply over this incident, he realized that a man ought to enjoy whatever God has bestowed on him in the firm conviction that he besets everything from behind and before and on all sides, and that whatever is bestowed on him by God must be for his good. In this particular case, the impoverished condition of the poor girl, her torn rag, and the new sari, the donors, the dance, and the acceptance were all parts of the Lord and pervaded by him. Hence, Daskanu got a practical demonstration of the lesson of the Upanishad, the lesson of contentment with one's own lot, and the belief that whatever happens is ordained by God and is ultimately good for us. Unique method of teaching. From the above incident, the reader will see that Baba's method was unique and varied. Though Baba never left Shirdi, he sent some to Machindraghat, some to Kolhapur or Sholapur for practicing sadhanas. To some he appeared in his usual form, to some he appeared in waking or dreaming state, day or night, and satisfied their desires. It is impossible to describe all the methods that Baba used in imparting instructions to his bhaktas. In this particular case, he sent Daskanu to Vile Parle, where he got his problem solved through his maidservant. To those who say that it was not necessary to send Daskanu outside and that Baba could have personally taught him, we say that Baba followed the right or best course. Or how else could Daskanu have learned a great lesson, that the poor maidservant and her sari were pervaded by the Lord?
Now we close the chapter with another beautiful extract about this Upanishad, the ethics of the Ishavasya Upanishad. One of the main features of Ishavasya Upanishad is the ethics it offers, and it is interesting to note that the ethics of the Upanishads are definitely based upon the metaphysical position advanced in it. The very opening words of the Upanishad tells us that God pervades everything. As a corollary, from this metaphysical position, the ethical advice it offers is that a man out to enjoy whatever God bestows on him in the firm belief that as he pervades everything, whatever is bestowed on him by God must be good. It follows naturally that the Upanishad should forbid us from coveting another man's property. In fact, we are fittingly taught here a lesson of contentment with one's own lot in the belief that whatever happens, it is divinely ordained and it is hence good for us. Another moral advice that man must spend his lifetime always in doing action, especially the karmas enjoyed in the shastras, in a mood of believing resignation to his will. Inactivity, according to his Upanishad, would be the canker of the soul. It is only man spends his lifetime on doing actions in this manner that he can hope to attain the ideal of Naisha Karma. Finally, the text goes on to say that a man who sees all beings in the self and sees the self as existing in all beings, in fact, for whom all beings and everything that exists have become the self. How can such a man suffer infatuation? What ground would such a man have for grief? Loathfulness, infatuation, and grief barely proceed from our not being able to see the Atma in all things. But a man who realizes the oneness of all things, for whom everything has become the self, must ipso facto cease to be affected by the common foibles of humanity. Bow to Sri Sai, peace be to all. Cyrilla, is chapter 20 is done, Amma? Yes. Okay, thank you. जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. 21వ అధ్యాయము ఠాకూరు పాటాంకర్ పుండరీపురం న్యాయవాది. ఎన్నో జన్మల్లో గల పుణ్యం వలన మనకు దివ్యయోగ పురుషులు సంప్రాప్తమయ్యేదరు. హేమాడు పంతు మేజిస్ట్రేట్గా ఉద్యోగించినాడు. బాంద్రాలో పీర్ మౌలానా అనే ఒక యోగ పురుషుడు ఉండేవాడు. హేమాడుకు అతని దర్శనం గావింపమని ఎందరు చెప్పినా అక్కడికి ఉండి కూడా వెళ్ళలేకపోయిను. ఎన్నో సంవత్సరాలకు షిరిడీకి వెళ్ళి బాబావారి సంస్థానంలోనే ఉండిపోయిను. అదృష్టం గలవారికే దివ్య పురుషుల సందర్శన లభించును. భారతదేశమున యోగ పురుషులు అన్ని ప్రాంతాలందు వసించి భక్తుల్ని పావనులుగా చేయుచున్నారు. ఎవరి ఎచ్చటి ఉన్ననను భగవదానుసారముగా ఆయా ప్రదేశములలో వర్తించి ఆ స్థలమును అచ్చట గల ప్రజలను పరమ పావనము గావించుచుందురు. దివ్యమగు భావనలతో ఆచరణాయుక్తమగు మార్గము ఉపనిషార్కమై సామాన్యులకు కూడా అందుబాటులో నుండి అందరకు మోక్షము కలిగించును. ఒకవేళ ఆ సిద్ధయోగి తాను చేయవలసి వచ్చింది మధ్య మార్గమున వీడిపోయినా ఇంకొక యోగ పురుషుడు వచ్చి తక్కి సత్కర్మను పూర్తి చేసియే తీరును. ఇది అంతా భగవంతుని ఆజ్ఞ. ఠాకూరు. కన్నడ యోగ పురుషుడు అప్ప విచార సంఘం అనే వేదాంత గ్రంథమును భక్తులకు ప్రబోధించుచున్న సమయమున ఆ సంఘమున ఠాకూరు కూడా ఉండి వెళ్ళుటకు అనుజ్ఞను కోరెను. ఈ గ్రంథమును చదువును, నీకు ఉత్తర దిక్కు ప్రయాణమున ఒక గొప్ప మహానీయుని సందర్శన లభించును. వారి దివ్య ఆశీర్వాణి వల్ల నీ భవిష్యత్తు బంగారముగా బాగుపడగలదు. నీ హృదయమును శాంతి చేకూరునని చెప్పెను. ఠాకూరు ఉద్యోగరీత్యా వెళ్ళవలసిన మార్గము ఘాటులతో నిండి ఉన్నది. చాలా లోతైనది. దున్నపోతుపైనే పోవలను, కానీ వేరు మార్గము లేదు. ఆ దారి చాలా దుర్ఘటంగా నుండును. అచట నానాతో మైత్రి ఏర్పడింది. నానా ఠాకూరుకు శ్రీ సాయిబాబా వారి దివ్య చరిత్ర, దివ్యలీలలు అత్యద్భుతంగా వివరించెను. ఆ మరుసటి దినము నానా షిరిడి వెళ్ళేటకు ప్రయాణమయ్యను. ఠాకూర్ను తనతో రమ్మనగా కేసుండుట వలన రాలేనని చెప్పెను. నానా షిరిడీకి వెళ్ళెను. ఠాకూరు కేసు వాయిదా పడింది. అయ్యో, బాబాను దర్శింపలేకపోవటకు ఎంతో బాధపడినాడు ఠాకూరు. ఠాకూర్ను కొందరు మిత్రులు బాబా దర్శనము గావించినారు. బాబాకు సాష్టాంగ నమస్కారం ఆచరించెను. ఆనంద బాష్పాలు గార్చెను. ఇచ్చడ దారి అప్పా ప్రబోధమంత సుగమ మార్గము కాదనను. దున్నపోతుపై నీకు ప్రయాణం వంటిది కాదు. ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గం దుర్ఘటమైనది. ఎక్కువ సాధన చేయవలనని బాబావారి దివ్యవాణి ఠాకూరికే దాని అర్థము తెలియను. అప్పా చెప్పిన దివ్యవాక్కులు అతని స్ఫురణకు వచ్చి మరలా బాబా పాదాల మీద పడి నమస్కారం ఆచరించెను. నన్ను చేకొని మీ దివ్యాశీరు పాయనాల చేత పవిత్రుని చేయుడు అని బాబాను ప్రార్థించెను. నాయనా,
అప్పా ప్రబోధన యోగ్యమైనదే, కానీ దాన్ని ఆచరణాయోగ్యముగా చేయవలను. చదువుతూ ముందుకు పోవుట వలన మార్గము దొరకదు కదా. సద్గురు ఆశీస్సులతో సద్గ్రంథ పారాయణ సత్ఫలితములను సత్వరము కలుగు చేయును. ఆత్మ సాక్షాత్కారమును కూర్చునని బాబా సెలవిచ్చినారు. శ్రీ బాబా వారి దివ్యాశ్రమాలను శిరోధార్యంగా ఠాకూరు స్వీకరించి వారు చెప్పిందంతా ఆచరణ షిరిడీలోనే కావించెను. పాఠాంకర్: ఓ దివ్య పురుష, నేనెంతో చదివినాడును, దానివలన నా కొనమాత్రమో శాంతి లభించటలేదు అని బాబావారి పరమ పాదాబ్జముల మీద పడి అనంతరావు పాఠాంకర్ ఆనందాశ్రు నయనాలతో అనెను. వేద వేదాంత ఉపనిషత్తులనియూ పారాయణ గావించినాడను. నాకు శాంతిని సమర్థుడు నీ ఒక్కడవే అని ఎంతగానో బాబాను ప్రార్థించను. బాబా కథని ఈ విధంగా చెప్పినారు. ఇచ్చట ఒక ఆవు పేడ వేయగా అందులో 9 పేడ పురుగులు ఉన్నవి. వాటిని ఒక భక్తుడు బహుభద్రంగా దాచుకొనను అనగా ఠాకూరుకేమీ బోధపడలేదు. ఆ ప్రక్కనేనున్న దాదా కేల్కర్ ఇలా వివరించను. పేడ అనగా భగవత్కరుణ, ఆవు ధర్మదేవత, 9 పురుగులనగా 9 విధములైన భక్తి మార్గములు: శ్రవణము వినుట, కీర్తనము ప్రార్థించుట, స్మరణము జ్ఞాపకముంచుకొనుట, పాదసేవనం సాష్టాంగ నమస్కారము చేయుట, అర్చనము పూజగావించుట, నమస్కారము వంగి నమస్కరించుట, దాస్యము సేవ, సత్యత్వము సేహము, ఆత్మ నివేదనము ఆత్మార్పణ. ఇవే 9 విధమైన భక్తి మార్గములు. దీనిలో ఏ ఒక్కటి ఆచరించినా భగవానుడు ఆనందమందును. భక్తి లేని సాధనల వల్ల ప్రయోజనమేమీ ఉండదని చెప్పాను. మన్నాడు పాఠాంక నమస్కరించుటకు వెళ్ళగా పేడ పురుగులను జాగ్రత్త పరిచితవా అనెను బాబా. పాదాల మీద పడి పాఠాంకర లేవకుండా, బాబా నీ పవిత్ర ఆశీస్సులతో నన్ను ధన్యుణ్ణి గావించినంత వరకు నేను లేవనని అనగా శాంతి క్షేమములు కలుగునని బాబా అతనికి ఆశీస్సులనిచ్చెను. పుండరీపురము న్యాయవాది. భక్తులు తెలియక చేసిన పొరపాటులు బహు చమత్కారంగా బాబా సరిదిద్దుచుందురు. పుండరీపురం నుండి ఒక న్యాయవాది వచ్చి బాబాకు నమస్కరించి దక్షిణ సమర్పించను. అతన్ని చూసి బాబా భక్తులుగా నటించెదరు, దక్షిణలు ఇలా ఇస్తారు, పాదాల మీద కూడా పడి నమస్కరిస్తారు, కానీ బురకా వేయుదురు అని అన్నారు. ఈ విషయం ఎవ్వరికీ తెలియదు. న్యాయవాదికి మాత్రము మనస్సుకు ఆ మాట పూటవలి గుచ్చుకున్నది. తర్వాత కాకాను చూసి బాబా వారి మాటలు యథార్థములు, వారి దివ్యవాక్కులు నాకే తగిలినవన్నారు. తన కథ చెప్పెను. మార్కర పుండరీపురమున సబ్జడ్జి తన ఆరోగ్య నిమిత్తము షిరిడీకి వచ్చెను. అచ్చట గల న్యాయవాదులు తమలో డాక్టర్ రోగం నయము చేయగలడు, కానీ ఈ బాబా ఏమి చేయగలరు అనుకొనగా అందులో నేను ఉన్నాను. దివ్య పురుషులకు బాబా వారిని నిందించిరి. ఆ దోషం నాకు భాగమున్నదని చెప్పెను. శ్రీ బాబా నన్ను కఠినమైన మాటలాడిరి. ఇది నాకు ఆశీర్వాదమే అని జరిగిందంతయూ చెప్పెను. బాబా వారు సర్వాంతర్యామి ఎగుట వలన సర్వము వారికే అవగతమగను. ఎవరిని గుచ్చి ఎప్పుడూ నిందింపరాదు. సర్వం ఓం శ్రీ సాయి రామార్పణమస్తు. 21వ అధ్యాయం సంపూర్ణం. जय बोलो श्री समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. Chapter 22. Manju, after your chapter, please let me know. We have to do the next Arati and Naivedyam for Baba, 3rd day Parayanam. Okay? Okay, sir. After 22, you stop and let me know. Okay? Okay. Okay, go ahead, Amma. Chapter 22. Chapter 22. Preliminary. How to meditate on Baba. No one has been able to fathom the nature of the form of the Almighty. Even the Vedas and the 1,000-tongued Sesha are not able to describe it fully, but the devotees cannot but know and look at the form of the Lord, for they know that his feet are the only means of their happiness. They know no other method of attaining the supreme goal of life except meditating light. Therefore, when the bright fortnight begins, people are very anxious to see the moon. On the first day, the moon is not seen, and on the second day, she is also not clearly visible. Then the people ask to see the moon through an opening between the 2 branches of a tree, and when they began to see through this aperture eagerly and after concentratedly, the distant small crescent of the moon comes, to their great delight, within their ken. Following this clue, let us try to see Baba's light. Look at Baba's posture, how fine it is. He is sitting with his legs folded, the right leg held across the left knee. The fingers of his left hand are spread on the right foot. On the right toe are spread his 2 fingers, the index and the middle ones. By this posture, Baba means to say, as it were, if you want to see my light, be egoless and most humble, and meditate on my toe through the opening between the 2 branches, index and middle fingers, and then you will be able to see my light. This is the easiest means of attaining devotion. Now let us turn for a moment to Baba's life.
Shirdi had become a place of pilgrimage on account of Baba's stay. People from all quarters began to flock there, and both the rich and the poor began to be benefited in more ways than one, and in some form or another. Who can describe Baba's boundless love and his wonderful natural knowledge and his all-pervasiveness? Blessed is he who could experience one or all of these. Sometimes Baba observed long silence, which was, in a way, his dissertation on Brahman. At other times he was conscious, bliss incarnate, surrounded by his devotees. Sometimes he spoke in parables, and at other times indulged in wit and humor. At times he was quite unambiguous, and at times he seemed enraged. Sometimes he gave his teachings in a nutshell, and other times he argued at length. Many a time he was very plain. In this way, he gave varied instructions to many, according to their requirements. His life was, therefore, inscrutable, beyond the ken of our mind, beyond our intellect and speech. Our longing to see his face, to talk to him, and to hear his leelas was never satisfied. We were overflowing with joy. We can count the showers of rain and circle the wind in a leather bag, but who can gauge or measure his leelas? Now we deal here with one aspect of them, viz. How he anticipated or forestalled the calamities of his devotees and warded them off in time. Bala Saheb Mirkar. Bala Saheb Mirkar, son of Sridhar Kaka Saheb Mirkar, was Mamlatdar of Kopargaon. He was going on tour to Chitali. On the way, he came to Shirdi to see Sai Baba. When he went to Majlis and prostrated himself before Baba, usual conversation regarding health and other matters commenced, where Baba sounded a note of warning as follows. Do you know our Dwarakami? And as Bala Saheb did not understand, he kept quiet. Baba continued, this is our Dwarakami, where you are sitting. She wards off all dangers and anxieties of the children who sit on her lap. This Majis Mai, its preceding deity, is very merciful. She is the mother of simple devotees whom she will save in calamities. Once a person sits on her lap, all his troubles are over. He who rests in her shade gets bliss. Then Baba gave him Uzi and placed his protecting hand on his head. When Bala Saheb was about to depart, he said again, do you know the Lamba Baba? This, serpent. And then closing the left arm like fist, he brought it near the right elbow, and moving his left arm like the hood of a serpent, he said, he is so terrible, but what can he do to the children of Dwarakami? When Dwarakami protects, what can a serpent do? All who were present there were curious to know the meaning of all this and its reference to Mirkar, but none had the courage to ask Baba about this. Then Bala Saheb saluted Baba and left Masjid with Shama. Baba called Shama back and asked him to accompany Bala Saheb and enjoy the Chitali trip. Shama came to Bala Saheb and told him that he would go with him according to Baba's wish. Bala Saheb replied that he need not come as it would be inconvenient. Sharma returned to Baba and told him about what Bala Saheb said to him. Baba said, all right, do not go. We should mean well and do well. Whatever is destined to happen will happen. In the meanwhile, Bala Saheb thought over again and calling Sharma asked to accompany him. Then Sharma, going again to Baba and taking his leave, started with Bala Saheb in the Tanga. They reached Chitali at 9 p.m. and encamped in the Maruti temple. The office people had not come, so they sat quiet in the temple talking and chit-chatting. Bala Saheb was sitting on a mat reading a newspaper. His uparni was spread across his waist, and on a part of it, a snake was sitting unobserved. It began to move with a rustling sound, which was heard by the peon. He brought a lantern, saw the snake, and raised an alarm. Serpent, serpent. Bala Saheb was frightened and began to quiver. Shama was also amazed. Then he and others moved noiselessly and took sticks and clubs in their hands. The snake got down slowly from the waist, and it moved away from Bala Saheb. It was immediately done to death. Thus, this calamity, which was prophesied by Baba, was averted, and Bala Saheb's love for Baba was deeply confirmed. Bapu Saheb Budi. A great astrologer named Nana Saheb Bengali told one day Bapu Saheb Budi, who was then in Shirdi, today is an inauspicious day for you. There is a danger to your life. This made Bapu Saheb restless. When they, as usual, came to Masjid, Baba said to Bapu Saheb, what does this Nama say? He foretells death for you.
Well, you need not be afraid. Tell him boldly, let us see how death kills. Then later in the evening, Baba Saheb went to his privy for easing himself, where he saw a snake. His servant saw it and lifted a stone to strike at it. Baba Saheb asked him to get a big stick, but before the servant returned with the stick, the snake was seen moving away and soon disappeared. Baba Saheb remembered with joy Baba's words of fearlessness. Amir Shankar. Amir Shankar was a native of the village Korale in Koparganj Taluka. He belonged to the butcher caste. He worked as a commission agent in Bandra and was well known there. He once suffered from rheumatism, which gave him much pain. He was then reminded of God, and so he left his business and went to Shirdi and prayed to Baba to relieve him from his malady. Baba then stationed him in the Chavadi, which was then a damp and unhealthy place, unfit for such a patient. Any other place in the village or Kerala itself would have been better for Amir, but Baba's word was the deciding factor and the chief medicine. Baba did not allow him to come to the masjid, but fixed him in the Chavadi, where he got great advantage. Baba passed via Chavadi every morning and evening, and every alternate day, Baba went to Chavadi in a procession and there. So Amir got Baba's contact often, very easily. Amir stayed there for a full 9 months, and then somehow or other, he got a disgust for the place. So one night, he stealthily left the place and came to Koparganj and stayed in Dharamshala. There he saw an old dying fakir who asked him for water. Amir brought it and gave it to him. As soon as he drank it, he passed away. Then Amir was in a fix. He thought that if he went and informed the authorities, he would be held responsible for the death, as he was the first and sole informant and knew something about it. He repented for his action, leaving Shirdi without Baba's leave, and prayed to Baba. He then determined to return to Shirdi, and at the same night he ran back, remembering and muttering Baba's name on the way, and reached Shirdi before daybreak, and became free from anxiety. He then lived in the Chavadi in perfect accordance with Baba's wishes and orders, and got himself cured. One night, it so happened that Baba cried at midnight, "Oh, Abdul, some devilish creature is dashing against the side of my bed." Abdul came with the lantern, examined Baba's bed, but found nothing. Baba asked him to examine carefully at all the place and began to strike ground with his satka. Seeing this Leela of Baba, Amir thought that Baba might have suspected some serpent to come there. Amir could know by close and long contact the meaning of Baba's words and actions. Baba then saw near Amir's cushion something moving. He asked Abdul to bring the light, and when he brought it, he saw the coil of a serpent there, moving its head up and down. Thereupon the serpent was immediately beaten to death. Thus Baba gave timely warning and saved Amir. At Baba's recommendation, Kaka Saheb Dixit was daily reading 2 works of Sri Eknath Maharaj, viz. Bhagavad and Bhavarta Ramayana, and Himmat Pant had the good fortune to be one of the audience when he was in the reading of the works was going on. Once, when a portion from Ramayana relating to Hanuman's testing Rama's greatness according to his mother's instructions was being read, all of the listeners were spellbound. Himmat Pant was one of them. A big scorpion jumped and sat on the right shoulder of Himmat Pant on his uparani. First, it was not noticed, but as the Lord protects those who are intent on hearing his stories, he casually cast a glance over his right shoulder and noticed it. It was dead silence, not a bit moved here or there. It seemed as if it also enjoyed the reading. Then, by the Lord's grace, Himmat Pant, without disturbing the audience, took 2 ends of his dotar, folded them, and brought them together, enclosing the scorpion within. Then he went out, threw it in the garden. On another occasion, some persons were sitting in the upper floor of Kaka Saheb's wada just before nightfall, when a serpent crept through a hole in the window frame and sat coiled up. A light was brought. Though it was first dazzled, yet it sat still and only moved his head up and down. Then many persons rushed there with sticks and cudgels, but as it sat in an awkward place, no blow could be dealt. But hearing the noises of men, the serpent went out hastily through the same hole. Then all persons there felt relieved. Baba's opinion. One devotee named Muktaram then said that it was good that the poor creature escaped. Himmat Pant challenged him, saying that serpents should better be killed. There was a hot discussion between them, the former contending that serpents and such creatures should not be killed, and the latter that they should be.
As the night came on, the discussion came to an end without any decision being arrived at. Next day, the question was referred to Baba, who gave his settled opinion as follows. God lives in all beings and creatures, whether they be serpents or scorpions. He is the great water puller of the world, and all beings, serpents, scorpions, etc., obey his command. Unless he will it, nobody can do any harm to others. The world is all dependent on him, and no one is independent. So we should take pity and love all creatures, leave off adventurous fights and killings, and be patient. The Lord is the protector of all. Bow to Sri Sai, peace to all. जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की Jai. So after the 22nd chapter, Adivaram, the Sunday's Paran is done. So I'm going to do the Arati and Naivedya and then we can continue. जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः। धूपम् आवाहयामि। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। धूपम् आवाहयामि। ओम श्री साईनाथाय नमः। धूपम् आवाहयामि। ओम श्री साईनाथाय नमः। धूपम् आवाहयामि। दीपं दर्शयामि। धूपम् आवाहयामि। साक्षात् दीपं दर्शयामि। धूपदीपानन्तरं नैवेद्यम्। ओम भूर्भुवस्वरो वा तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वरो वा तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अमृतमसमृतोपस्तरणमसि। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम आपानाय स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। नैवेद्यं समर्पयामि। धूपदीपानन्तरं नैवेद्यं समर्पयामि। మంగళ నీరాజనం. రెడీగా పెట్టా. గంట తీసుకోవా? తీసుకో. స్వామి సాయినాథాయ శిరిడి క్షేత్రవాసాయ మామకాధీశ్వరాయ మహితమంగళం. లోకనాథాయ భక్తలోక సంరక్షకాయ నాగలోక సుత్యాయ నవ్యమంగళం. భక్త బృంద వందితాయ బ్రహ్మస్వరూప ముక్తిమార్గబోధకాయ పూజ్యమంగళం. सत्यतत्त्वबोधकाय साधुवेशाय नित्यमङ्गलदायकाय नित्यमङ्गलम्. स्वामी साईनाथाय शिरिक्षेत्रवासाय मामकाधीश्वराय महितमङ्गलम्. महितमङ्गलम्। महितमङ्गलम्। जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की జై. మీరు కూడా హారతి తీసుకోండి. మంచి గో హెడ్ అండ్ స్టార్ట్ అండ్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద మధ్యాహ్నారతి. సో హూ ఎవర్ ఈస్ సైన్డ్ అప్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ప్లీజ్ గో హెడ్ అండ్ రీడ్ అంటిల్ వీ ఫినిష్ ద ఆరతి. ఓకే 23-24 మేము ఆ తర్వాత విజయ్ అనుకుంటా సత్య. ఓకే గో హెడ్. 25. ఓకే. Chapter 23, Preliminary.
Really, this jiva transcends into three qualities, viz. Sattva, Rajas, and Tamas, but being deluded by Maya, he forgets his nature, which is existence, knowledge, bliss, and thinks that he is a doer and enjoyer, and thus entangles himself in endless miseries and does not know the way of deliverance. The only way of deliverance is loving devotion towards the Guru's feet. The great player or actor Lord Sai has delighted his bhaktas and transformed them into himself or his nature. He regards Sai Baba as an incarnation of God for reasons already stated, but he always said that he was an obedient servant of God. Though in incarnation, he showed the people the way how to behave satisfactorily and carry out the duties of their respective stations or varnas in life. He never emulated others in any way, nor asked others to have something done for him. For him, who saw the Lord in all movable and immovable things of this world, humility was the most proper. None he disregarded or disrespected, for he saw Narayanan in all things. He never said, I am God, but that he was a humble servant, and he always remembered him and always uttered, Allah Malik, or God is the sole proprietor or owner. We do not know the various kinds of saints, how they behave, what they do, and eat, etc. We only know that by God's grace they manifest themselves in this world to liberate the ignorant and bound souls. If there be any store of merits on our account, we get a desire in listening to the stories and leelas of the saints, otherwise not. Let us now turn to the main stories of this chapter. Yoga and Onion. Once it so happened that a sadhak of yoga came to Shirdi with Nana Sahib Chandorkar. He had studied all the works on yoga, including the Yoga Sutras of Patanjali, but had no practical అప్పుడు బాబా ఇట్లా నీ బ్రహ్మమ్మ నోట్ల కట్టలను చుట్టి పెట్టము నీ పేరాసను లో his mind and attain samadhi even for a short time. He thought that if Sai Baba be pleased with him, he will show him the way to attain samadhi for a long time. With this object in view, he came to Shirdi, and when he went to the masjid, he saw Sai Baba eating bread with onion. On seeing this, a thought arose in his mind. How can this man eating stale bread with raw onions solve my difficulties and help me? Sai Baba read his mind and said to Nana Sahib, O Nana, he who has the power to digest onions should eat it and none else. Hearing this remark, the yogi was wonderstruck, and then he fell at Baba's feet with complete surrender. With pure and open mind, he asked his devotees and got their solution from Baba. Thus being satisfied and happy, he left Shirdi and Baba's Udi in blessings. Shama cured of snake bite. Before Hematpant begins the story, he says about the jiva that it can be very well compared with a parrot, and that both are bound, the one in the body and the other in a cage. Both think that their present bound state is good for them. It is only when a helper, i.e. Guru, comes and by God's grace opens their eyes and liberates them from their bondage, that their eyes are open to a greater and larger life, compared to which their former limited life is nothing. In the last chapter, it was shown Baba anticipated the calamity that was to befall on Mr. Mirkar and rescued him from it. Now let the readers hear a story grander than that. Once Shama was bitten by a poisonous snake. His little finger of the hand was stung, and the poison began to spread into the body. The pain was also severe, and Shama thought that he would pass off soon. His friends wanted to take him to God Vidoba, where such cases were often sent, but Shama ran to the masjid, his Vidoba, or Sai Baba. When Baba saw him, he began to scold and abuse. He got enraged and said, "O vile priest, do not climb up. Beware if you do so," and then roared, "Go, get away, come down." Seeing Baba thus with wrath, Shama was greatly puzzled and disappointed. He thought that the masjid was his home and Sai Baba his sole refugee, but he was driven away like this. Where should he go? He lost all hope and kept silent. After a time, Baba became normal when Shama went up and sat near. Then Baba said to him, "Don't be afraid, don't care a jot. The merciful Fakir will save you. Go and sit quiet at home. Don't go out. Believe in me and remain fearless and have no anxiety." Then he was sent home. Immediately afterwards, Baba sent Tatya Patel and Kaka Seb Dixit to him with instructions to the effect should eat what he liked, should move into the home, but should never lie down and sleep. Needless to say that these instructions were acted upon, and Shaman got all right in a short time. The only thing remembered in this connection is this. The words of Baba were the 5-syllabled mantra, viz. Go, get away, come down, were not addressed to Shama, as it apparently looked, but they were a direct order to the snake and its poison to not go up and circulate through Shama's body. Like others well reversed in Mantra Shastra, he had not to use any incantation, charged rice or water, etc. His words only were most efficacious in saving the life of Shama.
Anyone hearing the story, other similar ones, will beget firm faith in the feet of Sai Baba, and the only way to cross the ocean of Maya is to remember even the feet of Baba in the heart. Cholera epidemic. Once cholera was raging virulently in Chiridi. The residents were much frightened, and they all stopped communication with the outside people. The planters of the village assembled together and decided upon 2 ordinances as a remedy to check and put down the epidemic. They were 1. No fuel cart should be allowed to come to the village, and 2. No goat should be killed there. If anybody disobeyed these ordinances, they were to be fined by the village authorities and planters. Baba knew that all of this was mere superstition, and therefore he cared 2 pence for the cholera ordinances. While the ordinances were in force, a fuel cart came there and wanted to enter the village. Everyone knew that there was a dearth of fuel in the village, still the people began to drive away the fuel cart. Baba came to know of this. He came to the spot and asked the cartman to take the fuel cart to the masjid. No one dared to raise his voice. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। घेऊनि पंचारती करो बाबाची आरती, करो साईची आरती, करो बाबाची आरती। उठाओ उठाओ मानवा, वाळू Baba Baba
स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं
राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तवर्या ईशा सार्वभौमः सार्वायुषान्त्रादात् परादात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकरार्जितरपेश श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आविक्षितस्य कामप्रिये विश्वे देवा सभासदैवे श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानन्द सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनन्तातुलाते कसेरे स्तवामि अनन्तातुलाते कसेरे नमामि अनन्तामुखाता शिशेषगाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ स्मरामि मणिपद्मदानीत्यभावे पुरावे तरे भक्तिसागे स्वभावे तरावे जगतारुणी मायताता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ वसेदो सदा धावया सन्तलीला देहज्ञलोकान् परेदो जनाला परे अन्तर्ज्ञान कैवल्यदाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ परालाधलाजल महामानवाचा नरार्थार्थकाचा घनीभूत साचा धरू साई प्रेमा गळाया अंता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ धरावे करे सान अल्पज्ञबाला धरावे यमधन्य चुंबो निघाला मुखे गाल प्रेमे कराग्रास आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ सुराधिक ज्ञानच्या पदावंदितादे सुखाधिक ज्ञानदे समानत्व देते प्रयागाति तीर्थे पदे नम्र होता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ तुझ्या ज्या पदा पाहता गोपबाले सदा रंगलेचे स्वरूपे विराले हरिरास क्रीडा सवे कृष्णनाथ नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ तुला मागतो मागणे एक द्यावे करा जोडितो दीन अत्यंत भावे भवे मोहनी राज हातारी हाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ आई साई बा साई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्वै व्यापकतो श्रुतिसारा अनुसया त्रिकुमारा बाबा देवा काशी स्नान जपा प्रतिदिवसी कोल्हापुर भिक्षेसी निर्मल नदी तुंगा जलप्राशी निद्रा माहुर देशी ऐसा देवा डोळे लोंबत से वाम करे त्रिशूल डमरू धारे भक्त वरद सदा सुखकारी देशील मुक्ती चारे ऐसा देवा पायी पादुका जपमाला कमंडलो मृगजाला धारण करी सेवा नागजटा मुकुट शोभतो माता ऐसा देवा तत्पर तुझाया ये ज्ञानी अक्षय ज्ञान से सदने लक्ष्मी वास करे दिन रजनी रक्षसे संकट मारुनी ऐसा देवा या परिज्ञान तुझे गुरुराया दृश्य करी नयनाया पूर्णानंद सुखे एकाया लाभ श्री हरि गुण गाया ऐसा देवा
सत्स्वरूपं चिदानन्दघनं जगत्सम्भवस्थानसंहारहेतं स्वभक्ते च यामानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवद्वातविद्वं समाप्तण्डमेद्यं मनोवागतीतं मुनिध्यानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणत्वं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवान् बोधिमग्नार्जितानां जनानां स्वपदाश्रितानां स्वभक्तिप्रियाणां समुद्धारणार्थं कलौ सम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्राविणं तीर्थमप्यप्रियन्तं तरुं कल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा कल्पवृक्षस्य तस्यादिमूले भवद्भावबुद्ध्या सपर्यादिसेवां गुणां पूर्वतां भूतिमुक्तिप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अनेकाश्रुतार्थलीलाविलासे समावेष्टदेशानभास्वत्प्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा मे श्रवाणामदेवाभिरामं सदा सज्जनैस्तत्सुतं सन्नमस्ते जनामोददं भक्तभद्रप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अजन्माद्यमेकं परब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं राममेवावतीर्णं भवद्दर्शनार्थं पुनीतं प्रभोहं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं श्री साईश कृपानिधे किरणुनां सर्वार्थसिद्धिप्रदा युष्मत्पादरजप्रभावमतुलं दातापिवत्ता क्षमान् सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुटा सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेशपादकमलान् नान्यच्छरण्यं मम सायरूपधरागरोत्तमं भक्तकामविबुधद्रुमं प्रभुं माययोपगतचित्तशुद्धये चिन्तयाम्यलमर्निशं मुदा सरस्वतांशुप्रतिमं प्रकाशं कृपातपत्रं तव साईनाथ त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छायया तापमपाकरोतु उपासनादैव साईनाथ तवैर्मयोपासनिना सुतस्त्वं रमेन्मनोन्मे तव पादयुग्मे भृङ्गो यथा प्रेमकरन्दलुब्धा अनेकजन्मार्जितपापसंशयो भवेद्भवत्पादसरोजदर्शनात् क्षमस्व सर्वान् पुण्यकान् प्रसीद साये सद्गुरोदयानिधे श्री साईनाथ चरणामृतपूर्णचित्ता तत्पादसेवनता सुसंध्यवच्च संसारजन्यदुरितौघवनीर्गतास्ते कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ते स्तोत्रमेतत्पठेद्भक्त्या यो नरस्तन्मनः सदा सद्गुरो साईनाथस्य कृपापात्रं भवेत् ध्रुवं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पुराणं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की बोलो श्रीपति साईनाथ महाराज की साईनाथ महाराज की जय ఏమండి ఒకసారి అది ఇవ్వండి అది తీసుకురండి అది మీరు నైవేద్యం ఇద్దరు ఇట్టండి ఒకసారి everywhere, and the prices suddenly fell down, and therefore those who stored grain suffered a severe loss. Damwana was saved from this fate. Needless to say, that cotton speculation, which was conducted by the broker with the help of another merchant, also collapsed with severe losses to the adventurers. After seeing that, Baba had saved him from 2 severe losses in cotton and grain speculation. Damwana's faith in Baba grew stronger, and he remained a true devotee of Baba till his passing away. Amra Lila, Mango Miracle. Once a parcel of about 300 good mangoes was received at Shirdi. This was sent from Goa by one Mohammed named Rane to Sai Baba in the name of Shama. When it was opened, all the mangoes were found to be in good condition. They were placed in Shama's charge, and only 4 were retained and placed in the Kolamba pot by Baba. He said, "These 4 fruits are for Damwana. Let them lie there." And this Damwana had 3 wives. According to his statement mentioned above, he had not 3, but only 2 wives. He had no issue. He consulted many astrologers and himself studied astrology to some extent, and found that as there was a poppy on inauspicious planet in his horoscope, that there was no prospect of any issue to him in this life. But he had prayed charity 2 hours after the mango parcel for worshiping. He said, "Those other people are looking for these mangoes. They are जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय साईनाथ महाराज की जय साईनाथ महाराज की जय साउंड పెట్టండి fulfilling trees of the bhaktas. We pray, let us never forget and lose sight of your feet. We have been troubled with the ins and outs, births and deaths in the samsara. Now free us from this cycle of births and deaths. Restrain us from the outgoing of our senses to their objects and introvert us, and bring us face to face with the Atma, self. As long as this outgoing tendency of the senses and the mind is not checked, there will be no prospect of self-realization. Neither son, nor wife, nor friend will be of any use in the end. It is only you who will give us salvation and bliss. Destroy completely our tendency for discussion and other evil matters. Let our tongue get a passion for chanting your name. Drive out our thoughts and make us forget our body with our egos. Make us ever remember our name and forget all other things. Remove the recklessness of our mind and make it steady and calm.
If you just clasp us, the darkness of the night of our ignorance will vanish, and we shall live happily in your light. That you made us drink the nectar of your leelas and wakened us from our slumber is due to your grace and store of our merits in the past births. Note, in this connection, the following extract from Dhamma's statement mentioned above is worth perusal. Page 76, Devotee's Experience, Part 2. Once I sat at his feet along with many others. I had two questions in my mind, and he gave answers to both. 1. There are so many crowding to Sai Baba. Do they all get benefit from him? To this, he replied orally, look at the mango tree in blossom. If all the flowers become fruit, what a splendid crop it would be. But do they all? Most fall off, either as flowers or as unripe fruit by the wind, etc. Very few remain. The second question was about myself. If Baba were to pass away, how hopelessly adrift I would be, and how am I to fare then? To this, Baba answered that he would be with me whenever and wherever I thought of him. That promise he had kept before 1918 and has been keeping after 1918. He is still with me. He is still guiding me. This was about 1910 to 1911 when my brothers separated from me and my sister died, and there was a theft and police inquiry. All these incidents made me very disturbed. And my sister died, and my mind was much upset. I did not care for life or enjoyments. When I went to Baba, he pacified me with his upadesh and made me eat a feast of Poornima at Appa Kulkarni's house. There is a dust in my house. A 30-year-old friend of mine stole my wife's jewel box, including her auspicious nose ring. I wept before Baba's photo. The next day, the man returned the jewel box and asked for pardon. Bow to Sri Sai, peace be to all. जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. నెక్స్ట్ 26th కదా 26th చాప్టర్ ప్లీజ్. నేను చదవాలి సత్య స్టార్ట్ చేయొచ్చా? యా గో హెడ్. శ్రీ సాయిబాబా జీవిత చరిత్రము 26వ అధ్యాయము. భక్త పంతు హరిశ్చంద్ర పితలే గోపాల అంబాదేకర్. ప్రస్తావన. ఈ విశ్వమునందు కనిపించే ప్రతి వస్తువు కేవలము భగవంతుని మాయచే సృష్టించబడినది. ఈ వస్తువులు నిజముగా నుండి ఉండలేదు. నిజముగా నిండినది ఒక్కటి, అదే భగవంతుడు. చీకటిలో తాడును గాని దండమును గాని చూచి పామనుకున్నట్లు ప్రపంచంలో కనిపించే వస్తువు బాహ్యమునకు అడుగుపడుతున్నట్లు కనిపించును గాని అంతర్గముగానున్న సత్యము తెలుసుకొనలేము. సద్గురువే మన బుద్ధి అను అక్షులను తెరిపించి వస్తువులను సరిగ్గా చూచునట్లు చేయును. మనకు కనబడినది నిజ స్వరూపము కాదని గ్రహించుదుము. కాబట్టి సద్గురుని యకులయను దృష్టిని కలగజేయమని ప్రార్థింతుము గాక. అదే సత్య దృష్టి. ఆంతరిక పూజ. హేమాండ్ పంత్ మనకు ఒక కొత్త రకము పూజా విధానము బోధించుచున్నారు. సద్గురుని పాదములు కడుగుట ఆనంద బాష్పం నిలిచే వేడి నీళ్లను ఉపయోగించదము గాక. స్వచ్ఛమైన ప్రేమను చందనమును వారి శరీరమునకు పూసదము గాక. దృఢ విశ్వాసమును వస్త్రముతో వారి శరీరము కప్పెదము గాక. అష్ట సాత్విక భావములనడు 8 తామర పుష్పమును సమర్పించదము గాక. ఏకాగ్ర చిత్తమును ఫలమును సమర్పించదము గాక. భావమును వక్కావారి శిరముపై జల్లి భక్తి అనే మొలత్రాడును కట్టేదము గాక. మన శిరస్సును వారి బొటన వ్రేలుపై నుంచదము గాక. సద్గురుని ప్రకారము ఈ ప్రకారముగా నగలతో అలంకరించిన మనము సర్వము వారికి సమర్పించదము గాక. వేడిని తొలగించుటకు భక్తి అనిచే చామరమును విచేదము గాక.
అట్టి ఆనందకరమైన పూజ చేసి పిమ్మట ఇటులు ప్రార్థించడము గాక. ఈ మనస్సును అంతర్ముఖము చేయుము, దానిని లోపలి వైపు పోయినట్లు చేయును. నిత్యానిత్యములకు గల తారతమ్యమును శక్తి దయచేయము. ప్రపంచ వస్తువులందు మాకు గల ఆ శక్తిని పోగొట్టి మాకు ఆత్మ సాక్షాత్కారము కలుగునట్లు చేయము. మేము మా శరీరము ప్రాణమును సర్వస్వము నీకు సమర్పించదము. సుఖ దుఃఖానుభవములు కలుగకుండానట్లు మా నేత్రములు నీవిగా చేయము. మా శరీరము మనస్సును నీ స్వాధీనము మందించుకొని నీ ఇష్టము వచ్చినట్లు చేయము. మా చంచల మనస్సు నీ పాదములు చెంత విశ్రాంతి పొందుగాక. ఇక నీ అధ్యాయములోని కథల వైపు మరలదము. భక్త పంతు. ఒకనాడు పంతు తన భక్తుడు మరొక సద్గురు శిష్యుడు అదృష్టవంతమును షిరిడీకి వచ్చాను. అతనికి షిరిడీ పోవు ఇచ్చ లేకుండెను. కానీ తానొకటి తలచిన దైవం ఒకటి తలచినందున BVNCI రైల్వేలో పోవుచుండెను. అందులో అనేకులు స్నేహితులు బంధువులు కలిసి వారందరూ షిరిడీకి పోవుచుండెను. వారందరూ తమ వెంట రమ్మని కోరగా వారిని కాదనలేకుండెను. వారు బొంబాయిలోని దిగిరి. పంతు విరార్లో దిగను. అతడు తన గురువును దర్శించి షిరిడీ పోవుటకు అనుమతి పొంది ఖర్చుల నిమిత్తము డబ్బును కూర్చుకొని ఎందరిలో కలిసి షిరిడీకి వచ్చాను. ఉదయమే షిరిడీకి చేరి 11 గంటలకు మసీదు పోయిరి. బాబా పూజ కొరకు చేరిన భక్తులు గుంపునకు చూచి అందరూ సంతసించిరి. కానీ పంతుకు మూర్ఛ వచ్చి హఠాత్తుగా కింద పడెను. వారందరూ భయపడి అతనికి చైతన్యము కలిగించుటకు ప్రయత్నించిరి. బాబా కటాక్షముచే అతని ముఖముపై నీళ్లు చల్లగా తెలివి వచ్చెను. నిద్ర నుండి లేచిన వాని వలె లేచి కూర్చుండెను. సర్వజ్ఞుడు బాబా ఇంకొక గురువు తాలూకు శిష్యుడు అని గ్రహించి నిర్భయముగా నుండుమని ధైర్యము చెప్పుతూ తన గురు నిలుచున్నట్లు నీ క్రింది విధముగా బలికెను. ఏమైనను కానిండు, పట్టు విడువరాదు. నీ గురుని యందే ఆశ్రయమును నిలుపుము. ఎల్లప్పుడూ నిలకడగా నుండుము. ఎప్పుడూ వాని ధ్యానమునందే మునిగియుండుము. పంతు ఈ మాటల యొక్క ప్రాముఖ్యము గ్రహించెను. ఈ విధముగా తన సద్గురువుని జ్ఞాప్తికి తెచ్చుకొనెను. అతడు తన జీవితములో బాబా చేసిన ఈ మేలును మరవలేదు. హరిశ్చంద్ర పితలే. బొంబాయిలోని హరిశ్చంద్ర పితలే అని వారుండిరి. అతనికి మూర్ఛ రోగముతో బాధపడుచున్న కొడుకు అప్పుడు గలడు. ఇంగ్లీషు మందులు ఆయుర్వేద మందులు కూడా వాడను, కానీ జబ్బు కుదరలేదు. కావున యోగుల పాదముల బడుటయనే సాధన ఒక్కటే మిగిలిన. 15వ అధ్యాయమందు చక్కని కీర్తనలచే దాచుగొని బాబా కీర్తిని బొంబాయి రాజధానిలో వెల్లడి చేసినని వింటిని. 1910లో పితలే అట్టి కథలు కొన్నిటిని వినెను. వాని నుండి ఇతరులు చెప్పిన దాని నుండి బాబా తన దృష్టి చేతను తాకుట చేతను బాగు కానట్టు జబ్బులను బాగు చేయుచునని గ్రహించెను. సాయిబాబాను చూచుటకు మనస్సులో కోరిక పుట్టెను. సర్వ విధములు సన్నాహతమై బహుమానములు వెంట తీసుకుని పండ్ల బుట్టలను పట్టుకుని భార్యాబిడ్డలతో షిరిడీకి వచ్చెను. అతడు మసీదు పోయెను. బాబాకు సాష్టాంగ నమస్కారము చేసెను. తన రోగి కొడుకును బాబా పాదములపై వైచెను. బాబా ఆ బిడ్డ వైపు చూడగానే ఒక వింత జరిగెను. పిల్లవాడు వెంటనే కళ్ళు గిర్రును తిప్పి చైతన్యమును తిప్పి నేలపై పడెను. అతని నోటి చొంగ కారెను. అతని శరీరము చెమట పట్టెను. అతడు చచ్చిన వాని వలె పడెను. దానిని చూచి తల్లిదండ్రులు మిక్కిలి భయపడెను. అటువంటి మూర్ఛలు వచ్చిచుండెను గాని ఈ మూర్ఛ చాలా సేపటికి ఉండెను. తల్లి కంటనీరు వరదలుగా కారుచుండెను. ఆమె ఏడ్చుటకు మొదలెడెను. ఆమె స్థితి దొంగల నుండి తప్పించుకొననని యొక్క గృహములోనికి పరిగెత్తుగా అది తన నెత్తిబడి పడినట్లు తులికి భయపడి పారిపోయి కషాయవాని చేతిలో పడిన ఆవు వలె ఎండచే బాధపడి చెట్టు మీదకు పోగా నది బాటసారి పై పడినట్లు లేదా భక్తుడు దేవాలయమునకు పోగా అది వానిపై కూలినట్లుండెను. ఆమె ఇటు లేర్చుచుండగా బాబా ఆమెనిట్లు ఓదార్చెను.
ఇటు నెవ్వవలదు. కొంతసేపు ఆగుము, ఓపికతో నుండుము, కుర్రవాణిని బట్టకు తీసుకొని పొమ్ము. అరగంటలో వానిపై చైతన్యము వచ్చెను. బాబా చెప్పిన ప్రకారము వారు నెరవేర్చిరి. బాబా మాటలు యథార్థములయ్యను. వాడాలోనికి తీసుకుపోగానే కుర్రవానికి చైతన్యం వచ్చెను. పిటలే కుటుంబం అంతయు సంతోషించిరి. వారి సంశయములన్నీ తీరెను. పిటలే బాబా దర్శనమునకై భార్యతో మసీదుకు వచ్చెను. బాబా పాదములకు వినయముతో సాష్టాంగ నమస్కారము చేసి వారి పాదముల నొత్తుచు కూర్చుండిరి. మనసులో బాబా చేసిన ఉపకారమునకు నమస్కరించుచుండిరి. బాబా చిరునవ్వుతో నిట్లనెను, నీ ఆలోచనలు, సంశయములు, భయోత్పాతములు ఇప్పుడు చల్లబడినవా? ఎవరికైనాను నమ్మకము, ఓపిక గలదో వారి తప్పక భగవంతుడు రక్షించును. పితలే ధనికుడు మరియు మర్యాద గలవాడు. అతడందరికీ అపరిమితముగా మిఠాయి పంచిపెట్టెను. బాబాకు చక్కని పండ్లను, తాంబూలమును ఇచ్చెను. పితలే భార్య సాత్వికురాలు, నిరాడంబరము, ప్రేమ భక్తులతో నిండి ఉండెను. ఆమె భక్తి సంభవనకు దగ్గరగా కూర్చుని బాబా వైపు దృష్టి నిగిచ్చి కండ్ల నుండి ఆనంద బాష్పములు రాల్చుచుండెను. ఆమె స్నేహ ప్రేమ భావములను గని బాబా మిక్కిలి సంతృష్టి చెందెను. దేవుని వలె యోగీశ్వరులు కూడా తమ భక్తులను నాదరపడగరు. ఏ భక్తుడు హృదయపూర్వకముగా మనఃపూర్వకముగా పూజించి శబ్దము వేడునో వారికి తోడ్పడును. వారి కొద్ది రోజుల బాబా వద్ద సుఖమును నన్న పిమ్మట ఇంటికి నిశ్చయించి బాబా దర్శనకు మసీదు వచ్చింది. బాబా వారికి ఊది ప్రసాదమిచ్చి ఆశీర్వదించెను. పితలేను దగ్గరకు పిలిచి ఇట్లా నేను, బాపు అంతకు ముందు 2 రూపాయలు ఇచ్చి ఉంటుంది, ఇప్పుడు 3 రూపాయలు ఇచ్చుచున్నాను. వీటిని పూజా మందిరంలో పెట్టుకుని పూజించము, నీవు మేలు పొందెదవు. పితలే దీనిని ప్రసాదముగా అంగీకరించెను. బాబాకు సాష్టాంగ నమస్కారము చేసి ఆశీర్వచనములకై ప్రార్థించెను. ఇదే తనకు షిరిడీ పోవటకు మొదటిసారి కనుక అంతకు ముందు 2 రూపాయలు ఇచ్చేదేనని బాబా మాటలు యథార్థము గ్రహింపలేకుండెను. దీనిని తెలిసి కొనవలనని కుతూహల పడేను గాని బాబా ఊరకొనెను. సర్వగృహమునకు పోయి తన ముదుసలి తల్లికి ఈ వృత్తాంతమునంతయు చెప్పి, బాబా ఎంత ముందు 2 రూపాయలు ఇచ్చానని అది ఏమి అని అడగగా ఆమె తన పుత్రునికి ఇట్లనెను, నీ కొడుకుతో నీవిప్పుడు షిరిడీకి పోయినట్లు మీ తండ్రి నిన్ను తీసుకుని మీ తండ్రి గారు చనిపోవు వరకు వాటిని పూజించుచుండెను. అటు పిమ్మట పూజ ఆగిపోయినది, రూపాయలు పోయినది. కొన్ని సంవత్సరముల పిమ్మట రూపాయలు సంగతి పూర్తిగా మర్చిపోయి నీవు అదృష్టవంతుడు వచ్చి అక్కల్కోట మహారాజు శ్రీ సాయి రూపంలో గమనించి నీ కర్తవ్యమును జ్ఞాప్తికి తెచ్చి నీ కష్టములను తప్పించి చూచుచున్నారు. కాబట్టి ఇక మీదట జాగ్రత్తగా నుండుము, సంశయములను దురాలోచనమును విడుము. మీ తాత ముత్తాతలు ఆచారము ప్రకారము నడుముము. సత్ప్రవర్తనము నవలంబించుకుని కుటుంబ దైవములను పూజించుము. రూపాయలను పూజించుము. వాటిని చక్కగా పూజించి వారి విలువ కనుగొని యోగుల ఆశీర్వచనములు దొరికినందుకు గర్వించుము. శ్రీ సాయి నీలోనున్న భక్తిని మేలు కొల్పినాడు. నీ మేలు కొరకు దానిని అభివృద్ధి చేసుకొనుము. తల్లి మాటలు విని పితలే మిక్కిలి సంతోషించెను. శ్రీ సాయి యొక్క సర్వాంతర్యామిత్వము నందు వారి శక్తి యందు అతనికి నమ్మకము కలిగెను. వారి దర్శన ప్రాముఖ్యను గ్రహించెను. అప్పటి నుంచి తన నడవడి గూర్చి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండెను. అంబారికర్ గారు పూనావాసి గోపాల్ నారాయణ్ అంబారికర్ బాబా భక్తుడు. ఆబ్కారీ డిపార్ట్మెంట్ లో 10 సంవత్సరంలో నౌకరీ చేశాను. ఠానా జిల్లాలో జౌహర్ స్టేట్ లోని వారు ఉద్యోగులు చేసి విరమించుకొనేది. మరొక ఉద్యోగము కొరకు ప్రయత్నించాను, కానీ ఫలితము లేదు. అతను అనేక కష్టములు పాలయ్యాను. అతని స్థితి రాను అసంతృప్తికరముగా నుండెను. ఈ ప్రకారముగా 7 ఏండ్ల గడిచెను.
అతడు ప్రతి సంవత్సరం షిరిడీకి పోవుట బాబా తన కష్టము చెప్పుచుండేవాడు. 1916లో అతని స్థితి చాలా హీనముగా ఉండేది. షిరిడీతో ప్రాణం చేసి అప్పుడు భార్యకు 2 మాసములు ఉండేది. కూర్చున్న ఎట్ల మీద కూర్చుని ఒకనాడు రాత్రి దగ్గరున్న నూతి పని చావాలని అతని ప్రకారం తన బాబాని వది ఒక అడుగుల దూరం మహారాజు గారి అని అడిగి పుస్తకము తెలిసి ఈ కథ వచ్చాను. గారి కాలంలో ఒక భక్తుడు బాబుగా దీర్ఘరోగములో బాధ పడుతుంది. లేక నిరాశ చెంది బావిలో దూకెను. వెంటనే మహారాజు వచ్చి వారిని బావిలో నుంచి బయటకు తీసి ఇట్లా నేను గత జన్మ పాపపుణ్యములను నీవు అనుభవించక తీరదు. నీ అనుభవం పూర్తి కాకున్నచో ప్రాణత్యాగము నీవు తోడ్పడదు. నీవు ఇంకొక జన్మ ఎత్తి బాధను అనుభవించవలను. చచ్చుటకు ముందు కొంతకాలము నేల నీ కర్మను అనుభవించరాదు. గత జన్మముల పాపములను నేల తుడిచివేయరాదు. దానిని శాశ్వతముగా పోవునట్లు చేయను. సమయోచితమైన ఈ కథను చదివి అంబాడేకర్ మిగులు ఆశ్చర్యపడిన. వాడి మనస్సు కరిగిన. బాబా సలహా ఈ ప్రకారం లభించినచో వాడి చచ్చియే ఉండదు. బాబా సర్వస్వత్వమును దయాళుత్వమును చూసి అంబాడేకర్ను బాబా యందు నమ్మకము బలపడి అతని కథ భక్తి దృఢమైనను. అతని తండ్రి అక్కల్ కోట్కర్ మహారాజు భక్తుడు కానా కొడుకు కూడా తండ్రి వలె భక్తుడు కావాలనని బాబా కోరిక. అతడు బాబా ఆశీర్వచనములు పొందెను. వారి శ్రేయస్సు వృద్ధి పొందెను. జ్యోతిష్యము చదివి అందులో ప్రావీణ్యము సంపాదించి దాని ధ్యాన పరిస్థితి బాగు చేసుకొనెను. కావలసినంత ధనమును సంపాదించుకొనగలిగెను. మిగతా జీవితము ఎంతయో సుఖముగా గడిపెను. ఓం నమో శ్రీ సాయినాథాయ నమః. శాంతి శాంతి. 26వ అధ్యాయం. साईनाथ महाराज की जय. ज्योति 27th chapter. Go on, proceed. Chapter 27. Today was shown with the Bhagavad Vishnu Darsana, Dixit Vital Vision, Gita Rahasya, Kapar. This chapter describes how Sai Baba favored his devotees by giving them religious books after he had touched and consecrated them for the Parayan, reading regularly and certain other preliminaries. When a man takes refuge at the feet of the Sadgurus, he gets the merit of bowing to the Trinity, i.e. Brahma, Vishnu, Mahesh, and also Parabrahma. Victory be unto Sri Sai, the wish-fulfilling tree, the ocean of knowledge, who gives us self-realization. O Sai, create in us reverence for your stories, that the leaders and audience devour them with the same relish with which the Chatak bird drinks the water from the clouds and becomes happy. While listening to your stories, let them and their families get all the true and poised emotions. Let their bodies perspire, let their eyes be full of tears, let their breath be steady, let their minds be composed, let their hair stand on end, let them cry, sob, and quiver with their hostilities vanish. When these things happen, that is a sign of the grace of the Guru dawning upon them. When these emotions grow in you, the Guru is most pleased. He will certainly lead you on the path to self-realization. The best way, therefore, to get free from the shackles of Maya is a complete and wholehearted surrender to Baba. The Vedas cannot take you across the ocean of Maya. It is only the Sadguru who can do so and make you see the God in all creatures. Granting consecrated book. The various methods of imparting instruction followed by Baba have already been noticed in the previous chapters. In this, we shall deal with one aspect of it. It was the habit of some devotees to take to Baba some religious books, of which they wanted to make a special study and to receive the same back from him after they were touched and consecrated by him. While reading such books daily, they felt that Baba was with them. Once Kaka Mahanji came to say to him,
No, no, replied Baba. I have given it to you. You better keep it. It will be of use to you. In this way, many books were entrusted to Shama. Kaka Mahanji, after a few days, came again with another copy of the same Bhagavad and gave it to Baba's hand. Then Baba gave it back as he thought and asked him to preserve it well, and assured him that it would stand in good stead. Kaka accepted it with reverence. Shama and Vishnu's Asranam. Shama was a very intimate devotee of Baba, and Baba wanted to favor him in a particular way by giving him a copy of Vishnu's Asranam as prasad. This was done in the following way. Once a Ram Sadi, follower of the saint Ramdas, came to Shirdi and stayed there for some time. The routine he followed daily was as follows. He got up, saffron-colored clothes, and besmearing himself with sacred ashes, read the Vishnu Sahasranam, a book giving 1,000 names in praise of Vishnu, and held second in importance to the Bhagavad Gita. The Adhatma Ramayana, esoteric version of Rama's story with faith. He read these books very often. After some days, Baba thought of favoring and initiating Shama with the Vishnu Sahasranam. He therefore called the Ramdasi to him and said to him that he was suffering from intense stomach pain, and unless he took Tenapat, Sonamukhi, a mild purgative drug, the pain would not stop, so he should please go to the bazaar market and bring the drug. The Ramdasi closed his reading and went to the bazaar. Then Baba came from his seat to Ramdasi's place of reading and took out the copy of Vishnu Sahasranama. After coming back to his seat, he said to Shama, Shama, this book is very valuable and efficacious, so I present it to you. You may read it. Once I suffered intensely and my heart began to palpitate and my life was in danger. At that critical moment, I hugged this book to my heart, and when Shama, what relief it gave to me. I thought that Allah himself came down and saved me. So I give this to you. Read it slowly, little by little. Read daily one name at least, and it will do you good. Shama replied, he did not want it, the owner of it, the Ramdasi, who was bad-tempered, obstinate, and irritable fellow, would certainly pick up a quarrel with him. Besides being a rustic himself, he could not read distinctly the Sanskrit Devanagari text of the book. Shama thought that Baba wanted to set him up against the Ramdasi by this act of his, but he had no idea. But Baba felt for him. Baba must have thought to tie this necklace of Vishnu Sahasranam around his neck of Shama, as he was an intimate devotee though, as a rustic, and thus save him from the miseries of the worldly existence. The efficacy of God's name is well known. It saves us from all sins and bad tendencies, frees us from the cycle of births and deaths. There is no easier sadhana than this. It is the best purifier of our mind. It requires no paraphernalia and no restrictions. It is so easy and so effective. This sadhana Baba wanted Shama to practice, so he did not crave for it. So Baba forced it on him. It is also reported that long ago, Eknath Maharaj similarly forced this Vishnu Sahasranam on a poor Brahmin neighborhood and thus saved him. The reading and study of this Vishnu Sahasranam is a broad and open way of purifying his mind, and hence Baba thrust this on his devotee Shama. The Ramdasi soon returned with the Sinapon, Anachikrata, who was then present and wanted to play part of Vinara, the Celestian Rishi, who was well known for setting up confrontations between gods and demons and vice versa. Informed of what happened, the Ramdasi at once flared up. He came now at once on Shama with full fury. He said that it was Shama who set Baba to send him away under the pretext of stomachache for bringing him to medicine and then took away the book. He began to scold and abuse Shama and remarked that if the book was not returned, he would dash his head. Shama calmly remonstrated with him, but in vain. Then Baba spoke kindly to him as follows. O Ramdasi, what is the matter with you? Why are you so turbulent? It is not Shama our boy. Why do you scold him unnecessarily? How is it that you are so quarrelsome? Can you not speak soft and tender words? You read these sacred books daily, and still your mind is agitated, and your passions uncontrolled. What sort of Ramdasi are you? You ought to be indifferent to all these things. It is not strange that you should possess this book so strongly. A true Ramdasi should have no mahatma, attachment, and have santma, equality towards all. You are now quarreling with Shama for a mere book.
Go take your seat. Books can be had in plenty with money, but not men. Think well and be considerate. Oh, worth is your book. Shama had no concern with it. I took it up myself and gave it to him. You know it by heart, I thought. Shama might read it and benefit thereby, so I gave it to him. How sweet were these words of Baba, soft, tender, and nectar-like. The effect was wonderful. The Ramdasi calmed down and said to Shama that he would take Pan's Ratni Gita in return. Shama was much pleased and said, "Why one? I shall give you 10 copies in return." So the matter was ultimately settled. The question for consideration is why should the Ramdasi press for Pancha Ratni Gita, a book for which he never cared to know, and why should he, who daily reads religious books in the masjid in front of Baba, quarrel with Shama before him? We do not know how they apportion the blame and whom to blame. We only say that had this incident not happened, the importance of the subject, the efficacy of God's name, and the significance of Vishnu Sahasranam would not have been brought home to Shama. So we see that Baba's method of teaching and initiating was unique. In this case, Shama did gradually study the book and mastered its content to such an extent that he was able to explain it to Professor G.G. Narke, M.A. of the College of Engineering, Pune, the son-in-law of Sriman Bhuti, a devotee of Baba. Vittal vision. One day, while Kaka Sahib Dixit was in meditation, after his morning bath in his Wada at Shirdi, he saw a vision of a victim. When he went to see Baba afterward, Baba asked him, "Did Vittal Patil come? Did you not see him? He is very elusive, holds him fast, otherwise he will give you the slip in your hand." Then at noon, a certain hawker came. There were 20 or 25 pictures of Vittal of Pandapur for sale. Mr. Dixon was surprised to see that the form of the Vittal Pisani's meditation exactly tallied with that of the picture. He was also reminded of Baba's words. He therefore bought one picture most willingly and kept it in his shrine for worship. Gita Rahasya. Baba always loved those who studied Brahma Vidya, metaphysics, and encouraged them. To give an instance, one Babu Sahib received a postparcel. It contained a copy of Gita Rahasya by Lokamanya Tilak. Taking it under his armpit, he came to the masjid and prostrated before Baba. When the parcel fell at Baba's feet, Baba inquired what it was. It was opened then and there, and the book was placed in Baba's hand. He turned some pages here and there for a few minutes and took out a rupee from his pocket, placed it on the book, and handed the same with the rupee to Jog and said to him, "Read this completely and you will be benefited." Mr. and Mrs. Kaparve. Let us close this chapter with a description of the Kaparve. Once Dada Sahib Kaparve came with his family and lived in Shirdi for some months. The diary of his stay has been published in English in the Shri Sai Leela magazine, #1 volume. Dada Sahib was not an ordinary man. He was the affluent and most famous advocate of Amaravani Berar and as a member of the Council of State Delhi. He was intelligent and a very good speaker. Still, he dared not open his mouth before Baba. Most devotees spoke and argued with Baba off and on, but there were only three. Kaparde, Nulakar, and Bhuti kept always silent. They were meek, modest, humble, and good-natured. Dada Sahib, who was able to expound Panchadasi, well-known as Sanskrit treatise on the Swiss philosophy by famous Vidyaranya. Others uttered no word. When he came to the masjid before Baba, a man, however learned, he may be even in Vedas, fades away before one who has realized Brahma and becomes one with it. Learning cannot stand before self-realization. Dada Sahib stayed for 4 months, but Mrs. Kaparde stayed for 7. Both were highly pleased with the Shirdi stay. Mrs. Kaparde was faithful and devout and loved Baba deeply. Every noon she brought Naivedya herself to the masjid, and after it was accepted by Baba, she used to return to take the meals. On seeing her steady and firm devotion, Baba wanted to exhibit it to others.
One noon she brought a dish containing samza, wheat pudding, puris, rice, soup, and kheer, sweet rice, and other sundry articles for the masjid. Baba, who usually waited for hours, got up at once, went to his seat, and removed the cover from the dish, began to partake of the things zealously. Shama then asked him, why this partiality? At times you throw away dishes of others and do not care or look at them, but this appears to you earnestly. Why the dish brought to you by this lady is sweet, it intrigued her. Baba then explained, this food is really extraordinary. In former birth, this lady was a merchant's fat cow, yielding much milk. Then she disappeared and took birth in a gardener's family. Then, in a Kshatriya family, married a merchant. Then she was born in a Brahmin family. I saw her after a very long time. Let me take some sweet morsels of love for a dish. After saying this, Baba did full justice to a dish, washed his mouth and hands, belched out as he was fully satisfied, and resumed his seat. Then she bowed down and began to shampoo Baba's legs, and he began to talk with her and knead her arms, which were shampooing his legs. On seeing this reciprocal service, Shama began to joke and said, it is going on well. It's a wonderful sight to see God and his bhaktas serving each other. After being pleased with her sincere service, Baba asked her in low and fascinating tone to chant Raja Ram, Raja Ram, and then always, and said, if you do this, your life's objects will be achieved and your mind will attain peace, and you will be immensely benefited. To persons unfamiliar with spiritual matters, this might appear as a polite question, but really it was not so. It was a case of what is technically called Shakti Path, transforms of power from the guru to the disciple. How effective were Baba's words? In an instant, they pierced her heart and her language. This case illustrates the nature of the relations that exists between the guru and the disciple. Both should love and serve each other as one. There is no distinction nor any difference between them. Both are one and cannot live without the other. The disciple, placing his head at the guru's feet, with a grosser outward vision, gazing, and internally they are both one and the same. Those who see any difference between them are yet unripe and not perfect. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. Next 28 chapter, Jyoti. 28 and 29, I'm going to continue. Yeah, okay. శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము 28వ అధ్యాయము. బాబా తన భక్తులను షిరిడీకి రప్పించుకొనుట, లక్ష్మీ చంద్, బుర్హాన్పూర్ మహిళ, మేఘశ్యాముడు మొదలగి వారి అనుభవములు. శ్రీ సాయి అనంతుడు, చీమలు పురుగులు మొదలుకొని బ్రహ్మ పర్యంతము సకల జీవులందు వసించును. వారు సర్వాంతర్యామి. వేద జ్ఞానమందు ఆత్మ సాక్షాత్కార విద్యయందు వారు పారంగతులు. ఈ రెండిటిలో వారికి ప్రావీణ్యమునుటచే వారు సద్గురువులు అనిపించుకొనుటకు సమర్థులు. పండితులైనప్పటికీ శిష్యులను ఎవరైతే ప్రేరేపించి ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలిగించుదరో వారు సద్గురువులు కానేలను. సాధారణముగా తండ్రి శరీరమును పుట్టించును, పిమ్మట చావు జీవితమును వెంబడించును. కానీ సద్గురువు చావు పుట్టుకల రెండింటినీ దాటించును. కాబట్టి వారందరికంటే దయార్థ హృదయులు. సాయిబాబా అనేక సార్లు ఇట్లు చెప్పింది, నా మనుష్యుడు ఎంత దూరమున ఉన్నప్పటికీ, 1000 క్రోసుల దూరమున ఉన్నప్పటికీ పిచ్చుక కాళ్లకు దారము కట్టి ఈడ్చున్నట్టులా అతనిని షిరిడీకి లాగెదను. అటువంటి 3 పిచ్చుకల గురించి ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటున్నాను. లాలా లక్ష్మీచంద్, అతడు మొట్టమొదట రైల్వేలోను, అటు తర్వాత బొంబాయిలోను శ్రీ వెంకటేశ్వర ముద్రణాలయములన్న తదుపరి ర్యాలీ బ్రదర్స్ కంపెనీలోను గుమాస్తాగా ఉద్యోగం చేశాను. 1910వ సంవత్సరమున అతనికి బాబా సాంగత్యము లభించెను. శాంతాక్రూజ్ లో క్రిస్మస్ పండుగకు 1-2 మాసములకు పూర్వము స్వప్నములో గడ్డముతోనున్న ఒక ముసలివాణిని చుట్టూ భక్తులు గుంపులు కూడి ఉన్నట్లు చూచాను. కొన్నాళ్ల తర్వాత దాసగను కీర్తన వినుటకు తన స్నేహితుడు దత్తాత్రేయ మంజునాథ్ బిజూర్ ఇంటికి వెళ్ళాను. కీర్తన చేయనప్పుడు దాసగను బాబా పటమును సభలో పెట్టుట ఆచారము. స్వప్నములో చూసిన ముసలివాని ముఖ లక్షణములు ఈ పటములో ఉన్నవానితో సరిపోయింది. కావున తాను సాయిబాబాను స్వప్నంలో చూసినట్లుగా గ్రహించాను.
పటము దాసగను కీర్తన తుకారాం జీవితము అప్పుడు దాసగను చెప్పుచున్న హరికథ ఇవన్నీ మనస్సున నాటి లక్ష్మీచంద్ షిరిడి కోటకు ఉవ్విడూరుచుండెను. సద్గురుని వెలకుటలోను ఆధ్యాత్మిక కృషి అందును దేవుడు భక్తులకు సహాయపడునన్నది భక్తుల అనుభవమే. ఆనాటి రాత్రి 8 గంటలకు అతని స్నేహితులకు శంకర్రావు వచ్చి తలుపు కొట్టి షిరిడీకి వచ్చేదవా అని అడిగాను. అతని ఆనందమునకు అంతు లేకుండాను. షిరిడీకి పోగలనని నిశ్చయించుకొనను. పిన్న తండ్రి కొడుకు వద్ద 15 రూపాయలు అప్పు పుచ్చుకొని కావలసిన ఏర్పాట్లన్నీ చేసుకున్న పిమ్మట షిరిడీకి పయనమయ్యాను. రైలులో అతడు స్నేహితులకు శంకర్రావును భజన చేసింది. సాయిబాబాని గురించి తోటి ప్రయాణికులను అడిగింది. చాలా సంవత్సరాల నుంచి షిరిడీలో ఉన్న సాయిబాబా గొప్ప యోగి పుంగవులని వారు చెప్పింది. కోపరగాం రాగానే అతడు బాబా కొరకు జామ పండ్లను కొనవలనని అనుకున్నాను. కానీ ఆ గ్రామ పరిసరములను ప్రకృతి దృశ్యములను చూసి ఆ విషయమును మరచాను. షిరిడీ సమీపించుచుండగా వారికి ఈ సంగతి జ్ఞప్తికి వచ్చాను. అప్పుడే ఒక ముసలమ్మ నెత్తిపై జామ పండ్లు గంప పెట్టుకుని తమ గుర్రపు బండి వెంట పరిగెత్తుకొని వచ్చుచుండాను. అతడు బండి నాపి కొన్ని ఎంతో పండ్లను మాత్రమే కొనను. అప్పుడు ఆ ముసలమ్మ తక్కిన పండ్లను కూడా తీసుకొని తన పక్షమున బాబా కల్పించమని అర్పితము చేయమని కోరెను. జామ పండ్లను కొనవలని అనుకునుట, ఆ విషయమే మరచుట, ముసలమ్మను కలుసుకొనుట, ఆమె భక్తి ఇవన్నీ ఇద్దరికి ఆశ్చర్యమును కలిగజేశాను. ఆ ముసలమ్మ తాను స్వప్నములో చూసిన ముసలివాణి బంధువై ఉండవచ్చుననుకొనను. అంతలో బండి షిరిడీ చేరను. వారు మసీదు పై జెండాను చూసి నమస్కరించిరి. పూజా సామగ్రితో మసీదుకు వెళ్లి బాబాని ఉచిత రీతిన పూజించిరి. లక్ష్మీచంద్ మనసు కరిగాను. బాబాను చూసి చాలా సంతసించాను. సువాసనల గల తామర పువ్వులు భ్రమరము చూసి సంతసించినట్లు బాబా పాదములను చూసి సంతసించాను. అప్పుడు బాబా ఇట్లనను, టక్రివాడు దారిలో భజన చేయును, నన్ను గూర్చి ఇతరులను విచారించుచుండను, ఇతరులను అడగనెలా? మన కండ్లతోడ సమస్తము చూడవలెను, ఇతరులను అడగవలసిన అవసరమేమి? నీ స్వప్నము నిజమైనదా కాదా అన్నది ఆలోచింపు. మార్వాడి వద్ద 15 రూపాయలు అప్పు తీసుకుని షిరిడీ దర్శనం చేయవలసిన అవసరమేమి? హృదయములోని కోరిక ఇప్పుడైనా నెరవేరినదా? ఈ మాటలు విని బాబా సర్వజ్ఞతను లక్ష్మీచంద్ ఆశ్చర్యపడెను. బాబాకి సంగతులన్నీ ఎదుట తెలిసినవని అతను ఆశ్చర్యపడెను. ఇందులో ముఖ్యముగా గమనించదగినది, బాబా దర్శనము కొరకు గాని, సెలవు రోజు అనగా పండుగ దినము గడుపుటకు గాని, తీర్థయాత్రకు పోవుటకు గాని అప్పు చేయరాదని బాబా అభిప్రాయం. సాంజా ఉప్మా. మధ్యాహ్న భోజనమునకు కూర్చున్నప్పుడు లక్ష్మీచంద్కు ఒక భక్తుడు సాంజాను ప్రసాదముగా ఇచ్చాను. అది తిని లక్ష్మీచంద్ సంతసించాను. ఆ మరుసటి దినము కూడా దానిని ఆశించాను. కానీ ఎవరునూ సాంజా తేలేదు. అతడు సాంజాకే కనిపెట్టుకుని ఉండను. 3వ రోజు హారతి సమయమునందు బాపు సాహెబ్ జోగ్ ఏమీ నైవేద్యము తీసుకుని రాలేదని బాబాను అడిగాను. సాంజా తీసుకుని రమ్మని బాబా చెప్పాను. భక్తులు 2 కుండల నిండా సాంజా తెచ్చి లక్ష్మీచంద్ చాలా ఆకలితో ఉండను. అతని వీపు నొప్పిగా ఉండను. బాబా ఇట్లనను, నీవు ఆకలితో ఉండుట మేలైనది, కావలసినంత సాంజా తినము. నీ వీపు నొప్పికి ఏదైనా ఔషధము తీసుకొనుము. బాబా తన మనస్సును కనుగొనినని లక్ష్మీచంద్ రెండవసారి ఆశ్చర్యపడెను. బాబా ఎంత సర్వజ్ఞుడు! దోష దృష్టి. ఆ సమయముననే లక్ష్మీచంద్ చావడి ఉత్సవమును చూచెను. అప్పుడు బాబా దగ్గుచే బాధపడుచుండెను. ఎవరితో దోష దృష్టి ప్రసరించుటచే బాబాకు బాధ కలిగెను అని అనుకొనెను. ఆ మరుసటి ఉదయము లక్ష్మీచంద్ మసీదుకు పోగా బాబా శ్యామాద్రి ఇట్లనెను, ఎవరితో దోష దృష్టి నాపై పడుటచే నేను బాధపడుచున్నాను. ఇట్లా లక్ష్మీచంద్ మనసులోనేమి భావించుచున్నాడో అదంతయో బాబా వెల్లడి చేయుచుండను. ఈ విధముగా సర్వజ్ఞతకు కారుణ్యమునకు కావలసిన నిదర్శనములను గని లక్ష్మీచంద్ బాబా పాదములపై పడి, మీ దర్శనము వలన నేనెంతో సంతోషించి తిని, ఎల్లప్పుడూ నా యందు దయా దాక్షిణ్యములు చూపి నన్ను రక్షింపు. కానీ ప్రపంచములో మీరు తప్ప ఇతర దైవము లేదు. నా మనసు ఎల్లప్పుడూ మీ పాద పూజ యందు, మీ భజన యందు ప్రీతి చెందుగాక. మీ కటాక్షముచే నన్ను ప్రపంచ బాధల నుండి కాపాడుదురుగాక. నేనెల్లప్పుడూ మీ నామమునే జపించుచు సంతోషముతో ఉండుదునుగాక అని ప్రార్థించెను. బాబా ఆశీర్వాదమును ఊడి ప్రసాదములను పుచ్చుకొని లక్ష్మీచంద్ సంతోషముతో తృప్తితో స్నేహితునితో కలిసి ఇంటికి తిరిగి వచ్చాను. దారిలో బాబా మహిమలను కీర్తించుచుండెను.
సదా బాబాకు నిజమైన భక్తుడిగా నుండెను. షిరిడీకి పోవు పరిచితుల ద్వారా పూలమాలలు, కర్పూరము, దక్షిణ పంపుచుండెను. 2. బుర్హాన్పూర్ మహిళ. ఇంకొక పిచ్చుక భక్తురాలి వృత్తాంతము చూచెదము. బుర్హాన్పూర్ లో ఒక మహిళకు సాయి స్వప్నములో కనబడి గుమ్మము వద్దకు వచ్చి తినుటకు కిచిడీ కావలనను. మేల్కొని చూడగా తన ద్వారము వద్ద ఎవరూ లేకుండిరి. చూసిన దృశ్యమునకు చాలా సంతసించి ఆమె అందరికీ తెలియజేసను. తన భర్తకు కూడా తెలిసను. అతడు పోస్టాఫీస్ లో ఉద్యోగము చేయుచుండను. అతనిని అకోలాకు బదిలీ చేసిరి. భార్యాభర్తలు షిరిడీకి పోవ నిశ్చయించుకొని ఒక శుభదినమందు షిరిడీకి బయలుదేరింది. మార్గ మధ్యమున గోమతీ తీర్థమును దర్శించి షిరిడీ చేరి అతడు 2 మాసములుండిరి. ప్రతిరోజు మసీదుకు పోయి బాబాను దర్శించి పూజించి మిక్కిలి సంతసించుచుండిరి. వారు బాబాకు కిచిడీ ప్రసాదము నర్పించవలనని షిరిడీకి వచ్చిరి. కానీ అది 14 రోజుల వరకు తటస్థించలేదు. ఆమెకు కాలయాపన ఇష్టము లేకుండెను. 15వ రోజు ఆమె కిచిడీతో మసీదుకు 12 గంటలకు వచ్చాను. మసీదులో అందరూ భోజనములకు కూర్చునిరి కనుక తెరవేసి ఉండెను. తెరవేసి ఉండినప్పుడు ఎవరు లోపల ప్రవేశించుటకు సాహసించరు. కానీ ఆమె నిలవలేకపోయేను. ఒక చేతితో తెర పైకెత్తి లోపల ప్రవేశించెను. బాబా ఆనాడు కిచిడీ కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉన్నట్లు తోచెను. ఆమె కిచిడీ అతడు పెట్టగానే బాబా సంతోషంతో మొత్తం మింగుట ప్రారంభించెను. బాబా ఆతురతను చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపడిరి. ఆ కిచిడీ కథను విన్న వారు బాబాకు తన భక్తులపై అసాధారణ ప్రేమ ఉంటున్నట్ల అని విశ్వసించింది. 3. మేఘశ్యాముడు. ఇక అన్నిటికంటే పెద్దదైన 3వ పిచ్చుక గురించి వినుడు. విరంగాం నివాసియగు మేఘశ్యాముడు హరి వినాయక్ సాఠే గారి వంట బ్రాహ్మణుడు. అతను అమాయకుడైన చదువురాని శివభక్తుడు. ఎల్లప్పుడూ శివపంచాక్షరి ఓం నమ శివాయ జపించువాడు. అతని సంధ్యావందనము గాని గాయత్రి మంత్రము గాని తెలియకుండెను. తాటే గారికి వీని యందు శ్రద్ధ కలిగి గాయత్రి మంత్రముతో సంధ్యావందనము నేర్పించింది. సాయిబాబా శివుని అవతారమని తాటే అతనికి బోధించి షిరిడీకి ప్రయాణము చేయించెను. బ్రోచి స్టేషను వద్ద సాయిబాబా మహమ్మదీయుడని ఎవరో చెప్పగా అతని మనసు కలవరపడి తనను అతడకు పంపవద్దని యజమానిని వేడుకొనెను. కానీ అతని యజమాని మేఘుడు షిరిడీకి పోయి తీరవలనని నిశ్చయించి అతని ఒక పరిచయపు ఉత్తరము షిరిడీకి వ్రాసి తన మామగారు దాదా కేర్కర్ కు వ్రాసి సాయిబాబాతో పరిచయం కలుగజేయవలనని ఇచ్చెను. షిరిడీ చేరి మసీదుకు పోగా బాబా కోపించి అతని లోపలికి రానియక ఈ రథమును తన్నివేయుడు అని గర్జించి మేఘునితో ఇట్లనెను. నీవి గొప్ప జాతి బ్రాహ్మణుడు, నేనా తక్కువ జాతి మహమ్మదీయుడను. నీ ఇచ్చటకు వచ్చినచో నీ కులము పోవును కనుక వెడలిపోవును. ఈ మాటలు విని మేఘుడు వరకనారంభించెను. అతడు తన మనసులోనున్న విషయములు బాబాకెట్లు తెలిసినవు అని ఆశ్చర్యపడెను. కొన్ని దినముల అచటనే ఉండి తనకు తోచినట్లు బాబాను సేవించుచుండెను. కానీ అతను సంతృప్తి చెందలేదు. తర్వాత తన ఇంటికి పోయాను. అక్కడి నుండి త్రయంబక్ నాసిక్ జిల్లా పోయి అతడు 1 సంవత్సరం 6 మాసములుండెను. తిరిగి షిరిడీకి వచ్చాను. ఈసారి దాదా కేర్కర్ కల్పించుకొనుటచే అతడు మసీదులో ప్రవేశించుటకు షిరిడీలో ఉండుటకు బాబా సమ్మతించెను. మేఘశ్యామునకు బాబా ఉపదేశము ద్వారా సహాయం చేయలేదు. అతని మనస్సులోని మార్పు కలగజేయచ్చు చాలా మేలు చేసెను. అప్పటి నుండి అతను సాయిబాబాను శివుని అవతారముగా భావించుచుండెను. శివుని అర్చనకు బిల్వపత్రి కావలెను. మేఘుడు ప్రతిరోజు మైళ్ళ కొద్దీ నడిచి పత్రిని తెచ్చి బాబాను పూజించుచుండెను. గ్రామంలో ఉన్న దేవతలందరినీ పూజించిన పిమ్మట మసీదుకు వచ్చి బాబా గద్దెకి నమస్కరించి పిదప బాబాను పూజించుచుండెను. కొంతసేపు వారి పాదములు నొక్కిన పిమ్మట బాబా పాదతీర్థము త్రాగుచుండేవాడు. ఒకనాడు ఖండోబా మందిరము వాకిలి మూసి ఉండుటచే ఖండోబా దేవుని పూజింపక మసీదుకి వచ్చెను. బాబా అతని పూజను అంగీకరించక తిరిగి పంపివేశను. ఖండోబా మందిరము వాకిలి తెరిచి ఉన్నదని చెప్పాను. మేఘశ్యాముడు మందిరమునకు పోయాను. వాకిలి తెరిచి ఉండటచే ఖండోబాను పూజించి తిరిగి వచ్చి బాబాను పూజించను. గంగా స్నానం. ఒక మకర సంక్రాంతి నాడు మేఘుడు బాబా శరీరమునకు చందనమును పూసి గంగా నది జలముతో అభిషేకము చేయదలచెను. బాబాకు అది ఇష్టము లేకుండెను. కానీ అతను అనేక సార్లు వేడుకొనగా బాబా సమ్మతించను. మేఘశ్యాముడు రాను పోను 8 క్రోసులు దూరము నడిచి
12 గంటలకు వచ్చి స్నానములకు సిద్ధముగా నుండమనెను. బాబా తనకు అభిషేకము పరదనియు ఫకీరవిటచే గంగానది జలముతో ఎట్టి సంబంధము లేదనియు చెప్పాను. కాని మేగుడు వినలేదు. శివునికి అభిషేకం ఇష్టము కనుక తనకు శివుడైన బాబాకు అభిషేకం చేసి తీరవలనని పట్టుబట్టాను. బాబా సమ్మతించి క్రిందకి దిగి పీటపై కూర్చుండి తల ముందుకి చాచి ఇట్లనే, ఓ మేఘ, ఈ చిన్ని ఉపకారం చేసి పెట్టు. శరీరములకు తల ముఖ్యము కావున తలపైన నీరు పోయుము. శరీరం అంతటి పైన పోసినట్లగును. అట్లనే అని మేఘశ్యాముడు ఒప్పుకొని నీళ్ల కుండను పైకెత్తి తలపై పోయి ఎత్తించెను. కాని భక్తి పారవస్యమున హరగంగే హరగంగే అనుచు శరీరం అంతటిపై నీళ్లు పోసాను. కుండను ఒక ప్రక్కకు పెట్టి బాబా వైపు చూశాను. కాని ఆశ్చర్యాన ఆనందమునకు మేరు లేదు. బాబా తల మాత్రమే తడిసి శరీరమంతయు పొడిగా ఉండెను. త్రిశూలము లింగము. మేఘశ్యాముడు బాబాను 2 చోట్ల పూజించుచుండెను. మసీదులో బాబాను స్వయంగా పూజించుచుండెను. వాడాలో నానాసాహెబ్ చందోర్కర్ ఇచ్చిన పటమును పూజించుచుండెను. ఈ ప్రకారము 12 నెలలు చేశాను. వాని భక్తికి మెచ్చుకొనెనని తెలుపుటకు బాబా అతనికి ఒక దృష్టాంతము చూపాను. ఒకనాడు వేకువజామున మేఘుడు తన శయ్యపై పడుకొని కండ్లు మూసి ఉన్నప్పటికీ లోపల ధ్యానము చేయుచు బాబా రూపమును చూశాను. బాబా అతనిపై అక్షంతలు చెల్లి, మేఘ, త్రిశూలమును గీయము అని చెప్పి అదృష్టయ్యాను. మేఘుడు బాబా మాటలు విని ఆతృతగా కళ్ళు తెరిచాను. బాబా కనిపించలేదు. కానీ అక్షతలు అక్కడక్కడ పడి ఉండెను. బాబా వద్దకు పోయి చూసిన దృశ్యమును గూర్చి చెప్పి త్రిశూలమును గీయుట ఆజ్ఞ నిమనను. బాబా ఇట్లనెను, నా మాటలు వినలేదా? త్రిశూలమును గీయమంటిని. అది దృశ్యము కాదు, స్వయముగా వచ్చి నేనే చెప్పితిని. నా మాటలు పొళ్ళు కావు, అర్థవంతములు. మేఘుడిట్లు పలికెను, మీరు నన్ను లేపినట్లు భావించి తిని తలుపులన్నీ వేసి ఉండటచే అది దృశ్యం అనుకుంటుంది. బాబా తిరిగి ఇటు జవాబిచ్చాను, ప్రవేశించుటకు నాకు వాకిలి అవసరం లేదు, నాకు రూపము లేదు. నేనన్ని చోట్ల నివసించుచున్నాను. ఎవరైతే నన్నే నమ్మి నా ధ్యానమునందు మునిగి ఉంటురో వారి పనులన్నీయు సూత్రధారి అయి నేను నడిపించేదను. మేఘుడు వాడాకు తిరిగి వచ్చి బాబా పటము వద్ద గోడపై త్రిశూలమును ఎర్ర రంగుతో గీశాను. ఆ మరుసటి దినము ఒక రామదాసి భక్తుడు పూనా నుంచి వచ్చి బాబాకు నమస్కరించి ఒక లింగమును సమర్పించాను. అప్పుడు మేఘుడు కూడా అచ్చటకు వచ్చాను. బాబా ఇట్లనెను, చూడు, శంకరుడు వచ్చినాడు, జాగ్రత్తగా పూజింపుము. మేఘుడు త్రిశూలమును గీసిన వెంటనే లింగము వచ్చుట చూసి ఆశ్చర్యపడెను. వాడాలో కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ లింగము వచ్చుట గాంచెను. అతడు ఆశ్చర్యపడుచుండగా మేఘశ్యాముడు వచ్చి బాబా తనకు లింగము కానుకగా నిచ్చెనని చూపాను. దీక్షిత్ దాన్ని చూసి సరిగా అది తన ధ్యానములో కనపడిన దాని వలె ఉన్నదని సంతసించాను. కొద్ది రోజులలో త్రిశూలమును వ్రాయుట పూర్తి కాగా బాబా మేఘశ్యాముడు పూజ చేయుచున్న పెద్ద పటము వద్ద లింగమును ప్రతిష్ఠించాను. మేఘశ్యామునకు శివుని పూజించడం చాలా ప్రీతి కనుక త్రిశూలమును వ్రాయించి లింగమును ప్రతిష్ఠించుట ద్వారా బాబా వాని యందు నమ్మకమును స్థిరపరిచెను. అనేక సంవత్సరములు బాబా సేవ చేసి అనగా పూజ, మధ్యాహ్న సాయంత్రకాల హారతి సేవలు చేసి తుదకు 1912లో మేఘశ్యాముడు కాలం నొందెను. బాబా వాని కళేబరముపై చేతులు చాచి ఇతడు నా నిజమైన భక్తుడు అనెను. బాబా తన సొంత ఖర్చులతో బ్రాహ్మణులకు చావు భోజి ఏర్పాటు చేయవలెను. కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ బాబా ఆజ్ఞను నెరవేర్చెను. శ్రీ సాయినాథాయ నమః. 28వ అధ్యాయం సంపూర్ణము. సద్గురు సాయినాథార్పణమస్తు. శ్రీ సాయినాథ్ మహారాజ్ की जय. నెక్స్ట్ 29th. శ్రీ సాయి సచ్చిదానంద 29వ అధ్యాయం. మద్రాసు భజన సమాజము. తెండూల్కర్ తండ్రి కొడుకులు డాక్టర్ క్యాప్టెన్ హార్టింగ్, వామన్ నార్వేకర్ మొదలైన వారి కథలు. ఈ అధ్యాయంలో రుచికరములు, ఆశ్చర్యకరములైన మరికొన్ని సాయి కథలున్నవి. మద్రాసు భజన సమాజము 1916వ సంవత్సరంలో రామదాసి పంజాబ్కు చెందిన మద్రాసు భజన సమాజం ఒకటి కాశీ యాత్రకు బయలుదేరింది. అందులో ఒక పురుషుడు, అతని భార్య, అతని కుమార్తె, అతని భజనయు ఉంది. వారి పేర్లు తెలియవు. మార్గ మధ్యమున వారు అహ్మద్నగర్ జిల్లా కోపర్గాం తాలూకాలో షిరిడి అను గ్రామమున సాయి అనునొక గొప్ప యోగీశ్వరుడున్నాడనియు వారు పరబ్రహ్మ స్వరూపుల
ధాన్యము పంచి పెట్టెదరనియు విద్యావంతుల కళా కుశలతను బట్టి యథోచితముగా సత్కరించురనియు వినిరి. ప్రతిరోజు దక్షిణ రూపముగా చాలా డబ్బు వసూలు చేసి దానిని భక్త కొండాజీ కూతురు 3 ఏండ్ల అమనికి ₹1, ₹2 నుండి ₹5 వరకు కొందరికి, జమాలీకి ₹6, అమని తల్లికి ₹10 మొదలుకొని ₹20 వరకు, కొందరు భక్తులకు ₹50 వరకు బాబా ఇచ్చుచుండెను. ఇదంతయు విని సమాజము షిరిడీకి వచ్చి అతడు ఆగి మంచి భజన చేసెను. వారు మంచి పాటలు పాడిరి, కాని లోలోన ద్రవ్యము నాశించుచుండిరి. వారిలో 3 పేరాస గలవారు. యజమానురాలు మాత్రం అట్టి స్వభావము గలది కాదు. ఆమె బాబా యందు గౌరవములు కలది. ఒకనాడు మధ్యాహ్న హారతి జరుగుచుండగా బాబా ఆమె భక్తి విశ్వాసములను ప్రీతి చెంది ఆమె ఇష్టదైవం యొక్క దృశ్యమును ప్రసాదించెను. ఆమెకి బాబా శ్రీరాముని వలె కనిపించెను, కానీ ఇతరులకు మామూలు సాయినాథుని వలె కనిపించెను. తన ఇష్టదైవమును చూసి ఆమె మనసు కరిగెను. కండ నుండి ఆనంద బాష్పములు కారుచుండగా ఆమె ఆనందముతో చేతులు తట్టెను. ఆమె ఆనంద వైఖరికి తగ్గిన వారు ఆశ్చర్యపడింది, కానీ కారణమేమో తెలుసుకొనలేకుండిది. జరిగినదంతయు ఆమె సాయంకాలము తన భర్తతో చెప్పాను. ఆమె సాయి బాబాలో శ్రీరాముని చూసి తినను. ఆమె అమాయక భక్తురాలగుటచే శ్రీరాముని చూచుట ఆమె పడిన భ్రమ అని భర్త అనుకొనిను. అదంతయు వట్టి చాదస్తమని వెక్కిరించాను. అందరూ సాయిబాబాను చూడగా ఆమె శ్రీరాముని చూచుట అసంభవమనెను. ఆమె ఆ ఆపేక్షను కోపగించుకోలేదు. ఆమెకు శ్రీరామ దర్శనం అప్పుడప్పుడు తన మనస్సు ప్రశాంతముగా ఉండునప్పుడు, దురాశలు లేనప్పుడు లభించుచూనే ఉండెను. ఆశ్చర్యకరమైన దర్శనం ఈ ప్రకారముగా జరుగుచుండగా ఒకనాటి రాత్రి భర్తకు ఒక అద్భుతమైన దృశ్యము ఈ విధముగా కనపడెను. అతడొక పెద్ద పట్టణములో ఉండెను. అక్కడి పోలీసులు తనను బంధించిరి. తాడుతో చేతులు కట్టి ఒక పంజరమును బంధించిరి. పోలీసు వారు తాను ముడి మరింత బిగించుచుండగా సాయిబాబా పంజరం దగ్గరనే నిలిచి ఉండడం చూసి విచారముగా అతడు ఇట్లనెను, నీ కీర్తి విని నీ పాదముల వద్దకు వచ్చి తిని, నీవు స్వయముగా ఇచ్చట నిలిచి ఉండియు ఈ ఆపద నాపై పడనేలా? బాబా ఇట్లనెను, నీవు చేసిన కర్మ ఫలితమును నీవే అనుభవించవలెను. అతడిట్లనెను, ఈ జన్మ నాకిట్టి ఆపద వచ్చుటకు నేనేమి పాపము చేయలేదు. బాబా ఇట్లనెను, ఈ జన్మలో కాకుండా గత జన్మలోనేమైనా పాపము చేసి ఉండవచ్చును. అతడిట్లనెను, గత జన్మలోనేమైనా పాపము చేసి ఉన్నచో నీ సముఖమున దాని నేల నిప్పు ముందర గడ్డి వలె దహనము చేయరాదు. బాబా నీకట్టి విశ్వాసం గలదా అని అడుగా అతడు కలదు అనెను. బాబా అప్పుడు కండ్లు మూయమనెను. అతడు కండ్లు మూసి తెరిచినంతలో ఏదో కింద పడిన పెద్ద చప్పుడయ్యను. పోలీసు వారు రక్తము కారుచు పడిపోయి ఉండేది. తాను బంధ విముక్తుడై ఉండెను. అతడు మిక్కులు భయపడి బాబాపై వైపు చూశాను. బాబా ఇట్లనెను, ఇప్పుడు నీవు బాగుగా పట్టుబడితివి. ఆఫీసర్లు వచ్చి నిన్ను బంధించెదరు. అప్పుడతడు ఇటులా విన్నవించెను, నీవు తప్ప రక్షించు వారెవరూ లేరు. నన్ను ఎట్లయినా కాపాడుము. అప్పుడు బాబా వానిని కండ్లు మూయమనెను. వాడట్లు చేసి తిరిగి కన్నులు తెరిచినంతలో వాడు పంజరం నుండి విడుదలైనట్లు బాబా పక్కనున్నట్లు కనిపించెను. అతడు బాబా పాదములపై పడెను. బాబా ఇట్లనెను, ఈ నమస్కారములకు ఇంతకు ముందటి నమస్కారములకేదైనా భేదం కలదా? బాగా ఆలోచించి చెప్పుము. అతడు ఇట్లనెను, కావలసినంత భేదము కలదు. ముందటి నమస్కారములు నీ వద్ద పైకము తీసుకొనుటకు చేసితిని. ఈ నమస్కారము నిన్ను దేవునుగా భావించి చేసితిని. మరియును నేను కోపముతో నీవు మహమ్మదీయుడవై ఉండి హిందువులను పాడు చేయుచుంటివని అనుకునే వాడిని. బాబా నీ మనసులో మహమ్మదీయ దేవతలను నమ్మవా? బాబా నీ మనసులో మహమ్మదీయ దేవతలను నమ్మవా అని ప్రశ్నించగా అతను నమ్మను అనెను. అప్పుడు బాబా, నీ ఇంటిలో పంజా లేదా? నీవు మొహరం అప్పుడు పూజ చేయట లేదా? మరియు నీ ఇంటిలో మహమ్మదీయ దేవతయకు కస్తీబీ లేదా? పెళ్లి మొదలగు శుభకార్యములప్పుడు ఆమెను మీరు శాంతింప చేయుట లేదా అనెను. అతడు దీనికంతటియూ ఒప్పుకొనెను. అప్పుడు బాబా, నీకింక ఏం కావలెను అని అడిగాను. అతడు తన గురువగు రామదాసును దర్శింప కోరిక కలదనెను. వెనుకకు తిరిగి చూడమని బాబా అనెను. వెనుకకు తిరగగానే అతనికి ఆశ్చర్యము కలుగునట్లు రామదాసు స్వామి తన ముందర నుండెను. వారి పాదములపై పడగానే రామదాసు అదృశ్యుడయ్యను. జిజ్ఞాస గలవాడై అతడు బాబాతో ఇట్లనెను,
మీరు వృద్ధులుగా కనబడుచున్నారు. మీ వయసు మీకు తెలియనా? బాబా, నేను ముసలివాడిని అనుకుంటున్నావా? నాతో పెరిగెట్టి చూడు అనుచు పరుగెడ మొదలెడను. అతను కూడా వెంబడించాను. ఆ ధూళిలో బాబా అదృశ్యుడయ్యాను. అతని నిద్ర నుంచి మేలుకొనిన వెంటనే స్వప్న దర్శనము గూర్చి తీవ్రముగా ఆలోచించసాగాను. వాని మనోవైఖరి పూర్తిగా మారి బాబా గొప్పతనమును గ్రహించాను. అటు పిమ్మట వాని సంశయ వైఖరి పేరాస పూర్తిగా తొలగాను. బాబా పాదములపై అసలైన భక్తి మనమున ఉద్భవించెను. ఆ దృశ్యం ఒక స్వప్నమే కాని అందుగల ప్రశ్నోత్తరములు చాలా ముఖ్యమైనవి, రుచికరమైనవి. ఆ మరుసటి ఉదయము అందరూ మసీదులో హారతి కొరకు గుమిగూడి ఉండగా అతనికి బాబా 2 రూపాయల విలువ గల మిఠాయిని 2 రూపాయల నగదును ఇచ్చి ఆశీర్వదించెను. అతనిని మరికొన్ని రోజులు ఉండమనను. అతనిని బాబా ఆశీర్వదించి ఇట్లనియే, అల్లా నీకు కావలసినంత డబ్బునిచ్చును, నీకు మేలు చేయును. అతనికి అచ్చట ఎక్కువ ధనము దొరకలేదు, కానీ అన్నింటికన్నా మేలైన వస్తువు దొరికెను. అది ఏ బాబా ఆశీర్వాదం. తరువాత ఆ భజన సమాజమునకు ఎంతో ధనము లభించెను. వారి యాత్ర కూడా జయప్రదముగా సాగెను. వారి ఎట్టి కష్టములు ప్రయాణ మధ్యమున కలుగలేదు. అందరూ క్షేమంగా ఇల్లు చేరిని. వారు బాబా పలుకులు, ఆశీర్వాదములు, వారి కటాక్షములచే కలిగిన ఆనందమును గూర్చి మనమున చింతించుచుండిరి. తన భక్తులను వృద్ధి చేయుటకు, వారి మనస్సులను మార్చుటకు బాబా అవలంబించిన మార్గములలో ఒకటి చూపుటకు ఈ లీల ఒక ఉదాహరణము. ఇప్పటికీ ఇట్టి మార్గములను బాబా అవలంబించుచున్నారు. 2. టెండూల్కర్ కుటుంబం. బాంద్రాలో టెండూల్కర్ కుటుంబము ఉండెను. ఆ కుటుంబము వారందరూ బాబా యందు భక్తి కలిగి ఉండిరి. సావిత్రిబాయి టెండూల్కర్ శ్రీ సాయినాథ భజనమాల అను మరాఠీ గ్రంథమును 800 అభంగములు పదములతో ప్రచురించెను. దానిలో సాయి లీలలన్నీ వర్ణింపబడినవి. బాబా యందు శ్రద్ధాభక్తులు గలవారు దానిని తప్పక చదవవలెను. వారి కుమారుడు బాబా టెండూల్కర్ వైద్య పరీక్షకు కూర్చొని వలనని రాత్రింబవళ్లు కష్టపడి చదువుచుండెను. అతడు కొందరు జ్యోతిష్కుల సలహా చేశాను. వారు అతని జాతకమును చూసి ఆ సంవత్సరం గ్రహములు అనుకూలముగా లేవని చెప్పి, కనుక ఆ మరుసటి సంవత్సరం పరీక్షకు కూర్చొనవలెననియు, అట్లు చేసిన తప్పక ఉత్తీర్ణుడగుదనియు చెప్పిరి. ఇది విని అతని మనసున విచారము, అశాంతి కలిగెను. కొన్ని దినముల తరువాత అతని తల్లి షిరిడీకి పోయి బాబాను దర్శించెను. ఆమె బాబాకు అనేక విషయములతో పాటు తన కొడుకు విచారగ్రస్తుడైన సంగతి కూడా చెప్పెను. ఇది విని బాబా ఆమెతో ఇట్లనెను, నా యందు నమ్మకం ఉంచి జాతకములు, వాని ఫలితములు, తాముద్రిక శాస్త్రములు పలుకులు ఒక పక్కకు తోసి తన పాఠములు చదువుకొనమని చెప్పుము. శాంత మనస్సుతో పరీక్షకు వెళ్ళమనుము. అతను ఈ సంవత్సరం తప్పక ఉత్తీర్ణుడగును. నాయందే నమ్మకం ఉంచమునుము. నిరుత్సాహము చెందవద్దనుము. తల్లి ఇంటికి వచ్చి బాబా సందేశము కొడుకు వినిపించెను. అతను శ్రద్ధగా చదివాను. పరీక్షకు కూర్చొనను. వ్రాత పరీక్ష బాగుగా వ్రాసెను. కానీ సంశయముతో మునిగి ఉత్తీర్ణుడగుటకు కావలసిన మార్కులు రావని కొనెను. కావున నోటి పరీక్షకు కూర్చొన ఇష్టపడలేదు. కానీ పరీక్షకులు అతనిని వెంబడిది. వ్రాత పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడాయననియు, నోటి పరీక్ష రావలననియు పరీక్షాధికారి కబురు పెట్టెను. ఇట్లు ధైర్యవచనము విని అతను పరీక్షకు కూర్చొని రెండింటిలో ఉత్తీర్ణుడాయను. గ్రహములు వ్యతిరేకముగా ఉన్నను బాబా కటాక్షముచే ఆ సంవత్సరం పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడాయను. సంశయములు, కష్టములు మన భక్తిని స్థిరపరచుటకు మనలను చుట్టుముట్టును మనలను పరీక్షించును. పూర్తి విశ్వాసముతో బాబాను కొలుచుచు మన కృషి సాగించినచో మన ప్రయత్నములన్నీ తుదకు విజయవంతమగును. ఈ విద్యార్థి తండ్రి రఘునాథరావు బొంబాయిలో ఒక విదేశీ కంపెనీలో కొలువుండెను. వృద్ధులగుటచే సరిగా పనిచేయలేక సెలవు పెట్టి విశ్రాంతి పొందుచుండెను. సెలవు కాలములో అతని స్థితి మెరుగుపడలేదు. కావున సెలవు పొడిగించవలని అనుకొనెను. లేదా ఉద్యోగం నుండి విరమించుకొనుటకు నిశ్చయమని తోచెను. కంపెనీ మేనేజరు అతనికి పింఛను ఇచ్చి ఉద్యోగ విరమణము చేయవలెనని నిశ్చయించెను. మిక్కిలి నమ్మకముతో చాలా కాలము తన వద్ద ఉద్యోగము చేసిన వాడు కనుక ఎంత పింఛను ఇవ్వవలెననేది ఆలోచించుచుండిరి. అతని వేతనము నెలకు 150 రూపాయలు. పింఛను అందులో సగము 75 రూపాయలు. కుటుంబము ఖర్చులకు సరిపోదు. కాబట్టి ఈ విషయముపై వారందరూ ఆతృతతో ఉండింది. తుది నిర్ణయమునకు 15 రోజుల ముందు టెండూల్కర్ భార్యకు బాబా స్వప్నంలో కనిపించి 100 రూపాయల పింఛను ఇచ్చినా బాగుండును అనుకొందును. అది
అది నీకు సంతృప్తికరమా అనెను. ఆమె ఇట్లు జవాబిచ్చెను, బాబా నన్ను ఎలా అడిగెదవు? మేము నిన్నే విశ్వసించి ఉన్నాము. బాబా 100 రూపాయలు అనినను అతనికి 10 రూపాయలు అధికముగా అనగా 110 రూపాయలు పింఛను లభించెను. తన భక్తులపై బాబా ఇట్టి విచిత్రమైన ప్రేమానురాగమును ప్రదర్శించువారు. 3. కెప్టెన్ హార్టే. కెప్టెన్ హార్టే బికనేరులో ఉండేవారు. అతను బాబాకు భక్తుడు. ఒకనాడు బాబా అతని స్వప్నంలో కనిపించి, నన్ను మరిచితివా అనెను. హార్టే వెంటనే బాబా పాదములను పట్టుకొని, బిడ్డ తలని మరిచినచో అది ఎట్టుకును అనుచు తోటలోనికి పోయి తాజా చిక్కుడుకాయలు తెచ్చి స్వయం పాకమును దక్షిణను బాబా కల్పించుండగా అతను మేల్కొనెను. ఇదంతయు స్వప్నం అనుకునేను. ఈ వస్తువులన్నింటినీ షిరిడి సాయిబాబా వద్దకు పంప నిశ్చయించుకొనెను. కొన్ని దినముల తర్వాత వారియర్ వెళ్ళెను. అక్కడ నుండి 12 రూపాయలు హరియాణ ద్వారా బొంబాయిలో నుండిన తన స్నేహితునకు పంపి అందులో 2 రూపాయలు స్వయం పాకం సిద్ధము చేసి కెప్టెన్ హార్టే పక్షమున దానిని బాబాకు అర్పించెను. నిమోన్కర్ మరుసటి దినము అన్నము కూడా చేసి బాబా కల్పించెను. బాబా భోజనం చేయనప్పుడు అన్నము ఇతర పదార్థములను మాని చిక్కుడుకాయ కూరను తినెను. ఈ సంగతి స్నేహితుడి ద్వారా తెలుసుకున్న హార్టే సంతోషమునకు అంతు లేకుండాను. పవిత్రము చేసిన రూపాయి. ఇంకొకసారి హార్టేకి తన ఇంటిలో బాబా తాకి పవిత్రమనర్చిన రూపాయి ఉంచవలనని కోరిక కలిగింది. షిరిడీకి పోగా స్నేహితుడు ఒకడు తటస్థపడగా వాని ద్వారా హార్టే రూపాయి పంపాను. ఆ స్నేహితుడు షిరిడీ చేరను. బాబాకు నమస్కరించిన పిదప తన గురుదక్షిణను పొందాను. బాబా దానిని జేబులో వేసుకున్నాను. తర్వాత హార్టే ఇచ్చిన రూపాయిని ఇవ్వగా బాబా దాని వైపు బాగా చూసి తన కుడి చేతి బొటన వేలితో పైకి ఎగురవేసి ఆడి ఆ స్నేహితుడితో ఇతనను, దీనిని దాని యజమానికి ఊది ప్రసాదముతో కూడా ఇచ్చివేయుము. నాకేమీ అక్కర్లేదని చెప్పుము. శాంతముగా సంతోషముగా నుండుమనుము. ఆ స్నేహితుడు వారియర్ తిరిగి వచ్చెను. హార్టేకు బాబా పవిత్రము చేసిన రూపాయి ఇచ్చి జరిగినదంతయు చెప్పాను. ఈసారి హార్టే మిక్కిలి సంతృష్టి చెందెను. బాబా సద్బుద్ధి కలుగజేయునని గ్రహించెను. మనఃపూర్వకముగా కోరుటచే బాబా తన కోరికను యథాప్రకారము నెరవేర్చెనని సంతసించెను. వామన నార్వేకర్. చదువుల ఇంకొక కథను వినెదరుగాక. వామన నార్వేకర్ అన్నతను బాబాను మిక్కిలి ప్రేమించువాడు. ఒకనాడతను 1 రూపాయి తెచ్చెను. దానికి ఒక పక్క సీతారామ లక్ష్మణుడును ఇంకొక పక్క భక్తాంజనేయుడును కలరు. అతడు దానిని బాబాకిచ్చెను. బాబా దానిని తాకి పవిత్రమునర్చి ఊది ప్రసాదముతో తనకివ్వవలెనని అతని కోరిక. కాని బాబా దానిని వెంటనే జేబులో వేసుకొనెను. శ్యామ నార్వేకర్ ఉద్దేశము తెలుపుచు దానిని తిరిగి ఇచ్చివేయమని బాబాను వేడెను. బాబా ఇట్లనెను, దీనినేలా అతనికి ఇవ్వవలెను? దీనిని మనమే ఉంచుకొందుము. అతడు 25 రూపాయలు ఇచ్చినచో తిరిగి వానిది వారికి ఇచ్చెదము. ఈ రూపాయి కొరకు వామనరావు 25 రూపాయలు వసూలు చేసి బాబా ముందర పెట్టెను. బాబా ఇట్లనెను, ఆ నాణెము విలువ 25 రూపాయల కంటే ఎంతో ఎక్కువ. శ్యామ, ఈ రూపాయిని తీసుకొనుము. మన కోసములో దీని నుంచుము. దీనిని నీ పూజా మందిరములో పెట్టి పూజించుకొనుము. బాబా ఎందుకీ మార్గమును అవలంబించిరో అడుగుటకు ఎవరికి నీ ధైర్యము చాలకుండెను. ఎవరికేది క్షేమమో బాబాకే తెలియను. శ్రీ సాయినాథాయ నమః. 29వ అధ్యాయం సంపూర్ణము. సద్గురు శ్రీ సాయినాథార్పణమస్తు. జబలో శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి Sunday 4th day Paranam is done. So let me do the Arati and the Naivedyam. Then you guys can start the 30th chapter. Okay? Okay, Satya. ये नहीं होती मुझे अब ओम श्री साईनाथाय नमः. दीपम दर्शयामि. राइट हैंड से दीपम जुड़ा बाबा के. ओम श्री साईनाथाय नमः. दीपम दर्शयामि. कुछ मुझे चल रहा धूपदीपानन्तरं नैवेद्यं पट्को ఇలా తిప్ప పట్టుకోము. ఓం భూర్భువస్వరో వా తస్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. అమృతమస్తమృతోపస్తరణమసి.
Om Pranay Swaha, Om Vyanay Swaha, Om Udanay Swaha, Om Samanay Swaha, Om Apanay Swaha, Om Brahmane Swaha, Naivedyam Samarpayami, Dukdipanantara Naivedyam Samarpayami, Mangalanirajanam. Swami Sai Naraya Shirdi Kshetravasaya Mamakabhishavaya Manita Mangalam Lokanadhaya Bhaktalokatam Rakshakaya Nagaloka Sutyaya Nadya Mangalam Bhakta Vrindavanditaya Brahma Swarupa Mukti Marga Bodhakaya Pujya Mangalam Satya Sattva Bodhakaya Sadhu Devakaya Nitya Mangaladaya Kaya Nitya Mangalam Swami Sai Naraya Shirdi Kshetravasa Mamakabhishavaya Mahita Mangalam Mahita Mangalam Mahita Mangalam जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। Jyoti, go ahead and start the 30th amma. ఓకే అండి. Yeah, okay, go ahead. Sairam. Chapter 30. Okay. Drawn to Shirdi. Tamil Akaji Tamil. Vaidya of Vani, Ramlal Punjabi of Mumbai. In this chapter, the story of two more devotees who were drawn to Shirdi is narrated. Preliminary. Bow to the kind Sai, who is the abode of mercy and who is affectionate towards his devotees. By his mere darshan, he does away with their fear of worldly illusions, sansar, and destroys their calamities. He was the first nirgun, formless, but on account of the devotion of his bhaktas, he was obliged to take a form, to give liberation, self-realization to the bhaktas is the mission of the saints, and for Sai, the chief of them, that mission is inevitable. Those who take refuge in his feet have all their sins destroyed and their progress is certain. Remembering his feet, Brahmins from holy places come to him and read scriptures and chant the Gayatri mantra in his presence. We who are weak and without any merits do not know what bhakti is, but we know this much, that though all others may leave us, Sai won't forsake us. Those whom he favors get enormous strength, discrimination between the unreal and the real, and the knowledge. Sai knows fully the desires of his devotees and fulfills the same. Hence they get what they want and are grateful. So we invoke him and prostrate ourselves before him. Forgetting all our faults, let him free us from all anxieties. He who being overcome with calamities remembers and prays Sai thus, will get his mind calmed and pacified through his grace. This Sai, the ocean of mercy, says Hemat Pant favored him, and the result of this is the present work, Sai Satcharita. Otherwise, what qualifications had he to undertake this enterprise? But as Sai took all the responsibility, Hemat Pant felt no burden nor any care about this. When the powerful light of knowledge was there to inspire his speech and pen, why should he entertain any doubt or feel any anxiety? Sai got the service in the form of this book, done by him. This is due to the accumulation of his merits in the past births, and therefore he thinks himself fortunate and blessed. The following story is not a mere tale, but pure nectar. He who drinks it will realize Sai's greatness and all pervasiveness. Those who want to argue and criticize should not go in for this. What is wanted here is not discussion, but unlimited love and devotion. Learned, devout, and faithful believers, or those who consider themselves as servants of the saints,
will like and appreciate these stories. Others will take them to be fables. The fortunate bhaktas of Sai will find the Sai Leelas as Kalpataru, wish-fulfilling tree. Drinking in or devouring this nectar of Sai Leelas will give liberation to these ignorant jivas, satisfaction to the householders, and a sadhana to the aspirants. Now we come to the story of this chapter. Kakaji Vaidya. There lived in Vani, Nasik district, a man named Kakaji Vaidya. He was the priest of the goddess Sapta Shringi there. He was so overpowered by adverse circumstances and calamities that he lost peace of mind and became quite restless. Under such circumstances, one evening he went to into the temple of the goddess and prayed on to her from the bottom of his heart and invoked her aid to free him from anxiety. The goddess was pleased with his devotion, and the same night appeared to him in his dream and said to him, "You go to Baba, and then your mind will become calm and composed." Kakaji was anxious to know from her who this Baba was, but before he could get any explanation, he was awakened. Then he began to think as to who might be this Baba to whom the goddess had asked him to go. After some thinking, he resolved that this Baba might be Trayambakeshwar, Lord Shiva. So he went to the holy place Trayambak, Nasik district, and stayed there for 10 days. During this period, he bathed early in the morning, chanted the Rudra hymns and the Abhishek, pouring fresh water over the Pindi, and did the religious rites. But with all this, he was as restless as before. Then he returned to his place and again invoked the goddess most pitifully. That night she again appeared in his dream and said, "Why did you go to Triambakeshwar in vain? I mean by Baba, Sri Sai Samarth of Shirdi." The question before Kakaji now was how and when to go to Shirdi and how to see Baba. If anyone is in real earnest to see a saint, not only the saint, but God also fulfills his wish. In fact, the saint and the Anand God are one and the same. So there is not the least difference between them. If anybody thinks that he will go on his own wish and see a saint, that will be a mere boast. Unless the saint wills it, no one is able to go and see him. Even the leaf of the tree won't move without his bidding. The more anxious a bhakta is for the visit to the saint, the more devout and faithful he is, the more speedily and effectively is his wish satisfied in his heart's content. He who invites anybody for a visit also arranges everything for his reception, and so it happened with Kakaji. Shama's vows. When Kakaji was thinking about his intended visit to Shirdi, a guest came to him at his place to take him to Shirdi. He was no other than Shama, a very close and intimate devotee of Baba. How he came to Vani at this juncture, we shall just see. Shama was severely ill when he was very young, and his mother had taken a vow to her family, goddess Sapta Shringi at Vani, that if her son got well, she would bring and dedicate him at her feet. Then after some years, the mother herself suffered much from ringworms on her breast. At that time, she again took another vow to her deity that if she got all right, she would offer her 2 silver breasts. Those 2 vows remained unfulfilled. At her deathbed, she called her son Shama and drew his attention to the vows. And after taking a promise from him that he would fulfill them, she breathed her last. After some time, Shama forgot about these vows, and thus 30 years elapsed. About this time, a famous astrologer had come to Shirdi and stayed there for a month. His predictions in the case of Shriman Bhuti and others came true, and everybody was satisfied. Shama's younger brother, Bapaji, consulted him and was told about his mother's vows, which his elder brother had promised to fulfill at her deathbed and not yet fulfilled. Hence the goddess was displeased with him
and that was bringing troubles on them. Babaji told this to his brother Shama, who was then reminded of his unfulfilled vows. On thinking that any further delay would be dangerous, he called a goldsmith and got a pair of silver breasts prepared. Then he went to the masjid, prostrated himself before Baba, and placing before him the two silver breasts, requested him to accept them and free him from the vows, as to him he was his Saptashringi goddess. Then Baba insisted upon him to go himself to the temple Saptashringi and offer them at the feet of the goddess. Thus, after taking Baba's permission and Udi, he left for Vani, and while searching for the priest, reached Kakaji's house. Kakaji was then very anxious to visit Baba, and Shama went there to see him at the very time. What a wonderful coincidence was this. Kakaji asked him who he was and whence did he come, and on learning that he came from Shirdi, Kakaji went to the masjid and fell at Baba's feet. His eyes were soon bedewed with tears and his mind attained calmness. According to the vision of the goddess, no sooner did he see Baba, his mind lost all its restlessness and became calm and composed. Kakaji became to think in his mind, what a wonderful power is this. Baba spoke nothing. There was no question and answer, no benediction pronounced. The mere darshan itself was so conducive to happiness. The restlessness of my mind disappeared by his mere darshan. Consciousness of joy came upon me. This is what is called the greatness of darshan. His vision was fixed on Sai's feet and he could utter no word. Hearing Baba's Leela, his joy knew no bounds. He surrendered himself completely to Baba, forgot his anxiety and cares and got undiluted happiness. He lived happily there for 12 days. And after taking Baba's leave, Udi and blessings returned home. Kushal Chand of Rahata. It is said that a dream which we get in the wee hours of the morning generally comes out true in the waking state. This may be so, but regarding Baba's dreams, there is no restriction of time. To quote an instance, Baba told Kaka Sahib Dikshit one afternoon to go to Rahata and fetch Kushal Chand to Shirdi, as he had not seen him since long. Kaka Sahib accordingly took a tanga and went to Rahata. He met Kushal Chand and gave him Baba's message. On hearing it, Kushal Chand was surprised and said that while he was taking a noon nap after meals, Baba appeared in his dream and asked him to come to Shirdi immediately, and that he was anxious to go. As he had no horse of his own nearby, he had sent his son to inform Baba. When his son was just out of the village border, Dikshit's tanga turned up. Dikshit then said that he was sent specifically to bring him. Then they both went in the tanga back to Shirdi. Kushal Chand saw Baba and all were pleased. Seeing this Leela of Baba, Kushal Chand was much moved. Ramlal Punjabi of Mumbai. Once a Punjabi Brahmin of Mumbai named Ramlal got a dream in which Baba appeared and asked him to come to Shirdi. Baba appeared to him as a Mahant, saint, but he did not know his whereabouts. He thought that he should go and see him, but as he had not his address, he did not know, as he did not have his address, he did not know what to do. But he who calls anybody to him also makes the necessary arrangements for the same. The same happened in this case. The same afternoon, when he was strolling in the street, he saw a picture of Baba in a shop. The features of the Mahant he saw earlier in the dream tallied exactly with those of the picture. Then on making inquiries, he came to know that the picture was of Sai Baba of Shirdi. He went soon after this to Shirdi and stayed there till his death. In this way, Baba brought his devotees to Shirdi for darshan and satisfied their wants, material
wants material as well as spiritual. Bow to Shri Sai, peace to be all. Om Sai Ram. जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. Okay, go ahead and start the 31, Sailaja. అలాగే సత్య. 31వ అధ్యాయము. బాబా సముఖమున మరణించిన వారు సన్యాసి విజయానంద్, బాలారాం మాన్కర్, నోల్కర్, మేఘశ్యాముడు, పులి. ఈ అధ్యాయములో బాబా సన్నిధిలో కొంతమందితో పాటు ఒక పులి కూడా మరణము పొందుట గూర్చి హేమాండ్ పంత్ వర్ణించుచున్నాడు. ప్రస్తావన: మరణ కాలమున మనస్సునందున కోరిక గాని ఆలోచన గాని వాని భవిష్యత్తును నిశ్చయించును. భగవద్గీత 8వ అధ్యాయమున 5-6 శ్లోకములలో శ్రీకృష్ణుడు ఇట్లు చెప్పినాడు: ఎవరైతే వారి ఎంత దశనందు నా వ్యాప్తి అందించుకున్నారో వారు నన్ను చేరదరు. ఎవరైతే ఏదో మరొక దానిని ధ్యానించెదరో వారు దానినే పొందెదరు. అంత్యకాలమందు మనము మంచి ఆలోచనలే మనస్సునందు ఉంచుకుని గలమని నిశ్చయము లేదు. అనేక మంది అనేక కారణముల వల్ల భయపడి అదిరిపోయేదురు. కావున అంత్య సమయమందు మనస్సును నిలకడగా లేదు మంచి ఆలోచనల ఉండే నిలపవలే నన్నచో నిత్యము దాన్ని అభ్యసించి అవసరము. భగవంతుని ధ్యానము చేయించు జ్ఞాప్తి అందించుకుని ఎల్లప్పుడూ భగవన్నామ స్మరణము చేసినచో మరణకాలమందు గాబరా పడకుండా ఉండగలమని యోగీశ్వరులందరూ మనకు బోధించుచుందరు. భక్తులు యోగులకు సర్వస్య శరణాగతి చెందెదరు. ఏలన సర్వజ్ఞులకు యోగులు దారి చూపి అంత్యకాలమున సహాయము చేతుదురని వారి నమ్మకము. అటువంటివి కొన్ని ఇచ్చట చెప్పడము. విజయానంద్ అను మద్రాసు దేశపు సన్యాసి మానస సరోవరమునకు యాత్రార్థమై బయలుదేరెను. మార్గములో బాబా సంగతి విని షిరిడీలో ఆగెను. అక్కడ హరిద్వారము నుంచి వచ్చిన సన్యాసియగు సోమదేవర స్వామి కలిసి కొనెను. మానస సరోవరము యాత్ర గూర్చి వివరములను కనుగొనెను. ఆ స్వామి సరోవరము గంగోత్రికి 500 మైలు పైన గలదనియు ప్రయాణము కలుగు కష్టములన్నిటినీ వర్ణించెను. మంచు యొక్క వనియు భాష ప్రతి 50 కోసులకు మారుననియు భూటాన్ ప్రజల సంశయమై జమును. వారు యాత్రికులు పట్టు కష్టములు మొదలగు వాణిని చెప్పెను. దీనిని విని సన్యాసి నిరాశ చెంది యాత్రకు మానుకొనెను. అతడు బాబా వద్దకేగి సాష్టాంగ నమస్కారం చేయగా బాబా కోపించి ఇట్లా నేను: ఈ పనికిరాని సన్యాసిని తరిమి వేయుడు. వాని సాంగత్యము మన కుపయుక్తము కాదు. సన్యాసికి బాబా నైజము తెలియనందున అసంతృప్తి కలిగెను. కూర్చుండి జరుగుచున్న విషయములన్నిటినీ గమనించుచుండెను. అది ఉదయమున జరుగు దర్బారు సమయము. మసీదు భక్తులచే క్రిక్కిరిసి ఉండెను. వారు బాబాను అనేక విధములుగా పూజించుచుండరి. కొందరు వారి పాదములకు అభిషేకము చేయుచుండరి. వారి బ్రొటనవేలు నుండి తీర్థము కొందరు త్రాగుచుండరి. కొందరు దానిని కండ్లకు అందుకొని చుండరి. కొందరు బాబా శరీరమును కత్తరు చందనములు పూయుచుండరి. జాతి మత భేదములు లేక ఎందరు సేవ చేయుచుండరు. బాబా తనకు కోపించినప్పటికీ అతనికి బాబా యందు ప్రేమ కలిగను. కావున అతడికి ఆ స్థలము విడిచి పెట్టుటకు ఇష్టము లేకుండెను. అతడు షిరిడీలో 2 రోజుల నుండి పిమ్మట తల్లికి జబ్బుగా నున్నదని మద్రాసు నుండి ఉత్తరము వచ్చెను. విసుగు చెంది అతడు తన తల్లి వద్దకు పోగోరెను. కానీ బాబా యాజ్ఞ లేనిదే షిరిడీ విడవలేకుండెను. ఉత్తరము తీసుకుని బాబా దర్శనముకై వెళ్ళెను. ఇంటికి పోవుటకు బాబా యాజ్ఞ వేయెను. సర్వజ్ఞుడు బాబా ముందు జరగబోతున్నది గ్రహించి నీ తల్లిని అంత ప్రేమించేవాడైతే సన్యాసయందుకు పుచ్చుకుంటది. కాషాయ వస్త్రములు ధరించి వానికి దేని యందు అభిమానము చూపట తగదు. నీ బతుకు పోయి హాయిగా కూర్చుండము. ఓపికతో కొద్ది రోజులు కూర్చుండము. వాడాలో పెక్కు దొంగలున్నారు. తలుపు గడియ వేసుకుని జాగ్రత్తగా నుండము. దొంగలంతయు దోచుకుని పోయేదరు. ధనము ఐశ్వర్యము మొదలగు అన్ని నిత్యము కావు. శరీరము శిథిలమై తుదకు నశించును.
దీనిని తెలుసుకొని నీ కర్తవ్యమును చేయము. ఇహలోక పరలోక వస్తువులన్నిటి యందు గల అభిమానమును విడిచిపెట్టము. ఎవరైతే ఈ ప్రకారము చేసి హరి యొక్క పాదములను శరణు వేయగలరో వారు సకల కష్టముల నుండి తప్పించుకొని మోక్షమును పొందెదరు. ఎవరైతే ప్రేమ భక్తులతో భగవంతుని ధ్యానము చేసి మనసును మననము చేసెదరో వారికి దేవుడు పరిగెత్తిపోయి సహాయము చేయను. నీ పూర్వపుణ్య యొక్క ఒకటి నీవిక్కడ రాగలిగితే నేను చెప్పిన దాన్ని జాగ్రత్తగా విని జీవిత పరమావధిని కాంచెము. కోరిక లేని వాడిపై రేపటి నుండి భగవంతుని పారాయణ చేయము. శ్రద్ధతో 3 సప్తాహములు చేయము. భగవంతుడు సంతృష్టి చెంది నీ విచారములను తొలగించును, నీ భ్రమలు నిష్క్రమించును, నీకు శాంతి కలుగును అని. అతని మరణము సమీపించినందుకు బాబా అతనికి విరుగుడు ఉపదేశించను. మృత్యుదేవత నామ విజయము ప్రీతి అగుడిచే దానిని చదివించను. ఆ మరుసటి రోజు ఉదయం స్నానము మొదలగు ఆచరించి పిమ్మట విజయానందుడు భాగవతములు లెండి తోటలో ఏకాంతముగా చదువుట ప్రారంభించను. 2 పారాయణములు చేయగానే అలసిపోయాను. వాడాకు వచ్చి 2 దినములుండెను. 3వ రోజు ఫకీరు బాబా తోడై ప్రాణములు వదిలెను. బాబా ఒక రోజంతయు శవమును అటులనే ఉంచెను. పిమ్మట పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి విచారణ జరిపి పిమ్మట శవ సంస్కారము కావ్య ఇచ్చిద్రి. యథోచితముగా శరీరమును తగిన స్థలమునందు కూర్చేది. ఈ విధముగా బాబా సన్యాసి సద్గతికి సహాయపడెను. బాలారాం మాన్కర్ అనే గృహస్థుడు ఒకడు బాబా భక్తుడు ఉండెను. అతని భార్య చనిపోయాను. అతడు విరక్తి చెంది కొడుకునకు గృహ భారమప్పగించి షిర్డీకి వచ్చి బాబాతో నుండెను. అతని భక్తికి బాబా మెచ్చుకొని అతనికి సద్గతి కలగ చేయాలని ఈ దిగువ రీతిగా చేశాను. బాబా అతనికి 12 రూపాయలు ఇచ్చి సతారా జిల్లాలోని మచ్చింద్ర గడలో నుండమనెను. బాబాను విడిచిపెట్టి మచ్చింద్ర గడలో నుండని అతని ఇష్టము లేకుండెను. కానీ అదే అతనికి మంచి మార్గం అని బాబా ఒప్పించెను. అచట రోజు 3 సార్లుగా ధ్యానము చేయవలెను. బాబా మాటలందు నమ్మకం ఉంచి మాన్కర్ గడము వచ్చి అక్కడికి చక్కని దృశ్యమును, శుభ్రమైన నీటిని, ఆరోగ్యమైన గాలిని, చుట్టుప్రక్కల గల ప్రకృతి సౌందర్యమును చూసి సంతసించిన. బాబా సెలవిచ్చిన ప్రకారం మిక్కిలి తీవ్రముగా ధ్యానము చేయ మొదలు పెట్టాను. కొలది దినముల పిమ్మట యొక్క దృశ్యము గాని సాధారణముగా భక్తులు సమాధి స్థితి అందు దృశ్యములను పొందెదరు గాని మాన్కర్ విషయములో నట్లుగాక చైతన్యమునకు వచ్చిన పిమ్మట దృశ్యము లభించెను. అతనికి బాబా స్వయముగా కనిపించెను. మాన్కర్ బాబాను చూచటయే కాక తన కేవలం పంపితివని తన నచ్చుటకేలా పంపితువని అడిగాను. బాబా ఇట్లు చెప్పిన షిర్డీలో అనేక ఆలోచనలు నీ మనస్సును లేచెను. నీ చంచల మనస్సును నిలకడగా కలగజేయలేనని ఇచ్చటకు పంపితని. కొంతకాలము గడిచిన పిమ్మట మాన్కర్ గడమును విడిచి బాంద్రా పయనమయ్యను. పూనా నుండి దాదరుకు రైలులో పోవాలనుకోలేను. టికెట్ కొరకు బుకింగ్ ఆఫీస్ కు పోగా నాది క్రిక్కిలిసి ఉండెను. అతనికి టికెట్ దొరకకుండాను. లంగోటి కట్టుకుని కంబళి కప్పుకుని ఒక పల్లెటూరి వాడు వచ్చి మీరు ఎక్కడికి పోవచ్చున్నారని అడిగాను. దాదరు కని మాన్కర్ బదులు చెప్పాను. అతడి ఇట్లా నేను దయచేసి నా దాదరు టికెట్ తీసుకొనము. నాకు అవసరమైన పని ఉండిచ్చే దాదరు వెళ్ళుట మానుకొంచింది. టికెట్ లభించినందుకు మాన్కర్ ఎంతో సంతోషించాను. జేబులో నుంచి పైకము తీయనంతలో నా జానపదు అంతార్థమయ్యాను. మాన్కర్ ఆ గుంపులో అతనికై వెతికాను, కానీ లాభం లేకపోయాను. అతని కొరకు బండి కదులునంత వరకు గాగాను, కానీ వాని జాడయే కానరాకుండెను. మాన్కర్ కు కలిగినంత అనుభవములన్నీ ఇది 2వది. ఇంటికి పోయి వచ్చి తిరిగి మాన్కర్ షిర్డీ చేరును. అప్పటి నుండి షిర్డీలోనే బాబా పాదములు ఆశ్రయించి ఉండెను. వారి సలహాల అనుసరించి నడుచుకొనిచుండెను. తుదకు బాబా సుముఖమున వారి ఆశీర్వాదములచే ప్రపంచమును విడిచినందువలన అతడు ఎంతో అదృష్టవంతుడు చెప్పవచ్చు. తాత్యా సాహెబ్ నూల్కర్ గూర్చి హేమాండ్ తోటి ఏమి ఉన్నాడో వారు షిర్డీలో కాలం చేసిన వారిని మాత్రమే చెప్పాను. సాయి లీలా
ప్రతీక నుంచి ఈ వృత్తాంతమును గ్రహించితిని. 1909 సంవత్సరంలో తాత్యా సాహెబ్ పండరీపురంలో సబ్ జడ్జిగా నుండెను. అప్పుడు నానా సాహెబ్ చందోర్కర్ అచ్యుత మమల్తదారుగా నుండెను. ఇద్దరు చాలా సార్లు కలుసుకొని మాట్లాడుచుండ్రి. తాత్యా సాహెబ్ యోగుల యందు నమ్మకము లేకుండెను. నానా సాహెబ్ వారి యందు మిగులు ప్రేమ. అనేక పర్యాయములు నానా సాహెబ్ నూల్కరు బాబా లీలను చెప్పి షిరిడీకి పోయి వారి దర్శనములకు చేయమని బలవంతం పెట్టాను. తుదకు 2 షరతులపై నూల్కర్ ఒప్పుకొనను. అందులో ఒకటి బ్రాహ్మణ వంటవారు దొరకవలెను, రెండవది బహుకరించుటకు చక్కని నాగపూరు కమలా ఫలములు దొరకవలెను. భగవత్ కటాక్షముచే ఈ 2 తటస్థించెను. ఆ బ్రాహ్మణుడు నానా సాహెబ్ వద్దకు రాగా అతడు వానిని తాత్యా సాహెబ్ నూల్కర్ వద్దకు పంపెను. ఎవరో గాని 100 కమలా ఫలములు నూల్కర్ కు పంపారు. షరతులు నెరవేర్చే తాత్యా సాహెబ్ షిరిడీకి తప్పకపోవలసి వచ్చెను. మొట్టమొదటిగా బాబా అతనిపై కోపగించెను. క్రమముగా బాబా అవతార పురుషుడు అగుటచే తగిన నిదర్శనములు తాత్యా సాహెబ్ నూల్కర్ కు లభించెను. కనుక అతడు బాబా ఎడ మక్కువ పడి తన అంత్య దశ వరకు షిరిడీలోనే ఉండెను. తన అంత్య దశలో మత గ్రంథములు పారాయణములు వినెను. చివరి సమయంలో బాబా పాదతీర్థం అతనికి ఇచ్చిరి. అతని మరణ వార్త విని బాబా ఇట్లా నేను, అయ్యో తాత్య మనకంటే ముందే వెళ్ళిపోయాను, అతనికి పునర్జన్మము లేదు. మేఘశ్యాముడు 28వ అధ్యాయంలో మేఘుని కథ చెప్పితిని. మేఘశ్యాముడు మరణించిన గ్రామవాసులందరూ శవము వెంట వెళ్ళిరి. బాబా కూడా వెంబడించెను. బాబా అతని శవంపై పువ్వులు చల్లెను. దహన సంస్కారంపై పిమ్మట బాబా కంట నీళ్లు కారెను. సాధారణ మానవుని వలె బాబా చింతా విచారమగ్నుడైనట్లు కనపడెను. శవమంతయు పూలతో కప్పి దగ్గర బంధువుల వలె నేర్చి బాబా మసీదుకు తిరిగి వచ్చాను. యోగులు అనేకులు భక్తులకు సద్గతి నిచ్చుట విందుము. కానీ బాబా గొప్పదనము అమోఘమైనది. క్రూరమైన పులి కూడా వారి వలన సద్గతినే పొందెను. ఆ కథయే ఇప్పుడు చెప్పుదాం. పులి బాబా సమాధి చెందుటకు 7 రోజుల ముందు ఒక విచిత్రమైన సంగతి షిరిడీలో జరిగిన. ఒక నాటు బండి వచ్చి మసీదు ముందర ఆగిన. ఆ బండిపై నినుప గొలుసులతో కట్టి ఉంచిన పులి ఉండెను. దాని భయంకరమైన ముఖము వెనుకకు తిరిగి ఉండెను. దానిని 3 దూర్వేషులు పెంచుతూ ఉండేది. త్రిప్పు డబ్బు సంపాదించుకొని చుండరి. అది వారి జీవనోపాధి. ఆ పులి ఏదో జబ్బుతో బాధపడుచుండెను. అన్ని విధముల ఔషధములు వారిని కాని ప్రయత్నములు నిష్ఫలమైన. బాబా కీర్తి విని వారు దానిని షిరిడీకి తీసుకొని వచ్చిరి. దానిని గొలుసులతో పట్టుకుని ద్వారము వద్ద నిలబెట్టి దూర్వేషులు బాబా వద్దకు పోయి దాని విషయమంతయు బాబాకు చెప్పి, అది చూచుటకు భయంకరముగా నుండి జబ్బుతో బాధపడుచుండెను. అందుచే అది మిగులు చికాకు పడుచుండెను. భయాశ్చర్యములతో దాని వైపు ప్రజలందరూ చూచుచుండేది. బాబా దానిని తన వద్దకు తీసుకుని రమ్మను. అప్పుడు దానిని బాబా ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళిరి. బాబా కాంతికి తట్టుకోలేక అది తల వాల్చాను. బాబా దాని వైపు చూడగా నది బాబా వైపు ప్రేమతో చూచెను. వెంటనే తన తోకను నేలపై 3 సార్లు కొట్టి తెలివి తప్పి కింద పడి చచ్చెను. అది చూచుట చూచి దూర్వేషులు విరక్తి చెంది విచారములో మునిగిరి. కొంతసేపటికి వారికి తెలివి కలిగెను. ఆ జంతువు రోగముతో చూచుటకు సిద్ధముగా నుండి అది బాబా సముఖముగా వారి పాదముల వద్ద ప్రాణములు కోల్పోవట దానిని పూర్వజన్మ పుణ్యమే అని భావించింది. అది వారికి బాకీ పడి ఉండెను. దాని బాకీ తీరిన వెంటనే అది విమోచనము పొంది బాబా పాదముల చెంత ప్రాణములు విడిచింది. యోగుల పాదముల పైన వినమ్రులై ప్రాణములు విడిచివారు రక్షింపబడుదురు. వారెంతో పుణ్యము చేయించో వారి సద్గతి ఎట్లు కలుగును. ఓం నమో శ్రీ సాయినాథాయ నమ. శాంతి శాంతి శాంతి. 31వ అధ్యాయం సంపూర్ణము. जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. సూర్య గారు స్టార్ట్ 32 చాప్టర్ అండి. అలాగే. శ్రీ సాయినాథాయ నమః. శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము 32వ అధ్యాయము. అన్వేషణము. గోఖలే గారి భార్య, ఉపవాసము, బాబా సర్కారు. ఈ అధ్యాయంలో హేమాడ్ పంత్ 2 విషయమును వర్ణించను.
ఒకటి తన బాబా గురువు వారి ద్వారా దైవం ఎట్లదనను. 2 గోఖలే వారి భార్య 3 రోజులు ఉపవసించిన నిశ్చయించుకొనగా ఆమెచే బాబా ఎట్లు ఉపవాస దీక్ష మాన్పించను. ప్రారంభంలో హేమాడ్ పంతు సంసారం అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చు గీతలో చెప్పిన ప్రకారము దాని వ్రేళ్లు పైన కొమ్మల క్రింద కలవను. దాని కొమ్మలు క్రింది వైపు మీది వైపు కూడా వ్యాపించి ఉన్నవి. అవి గుణములు చే పోషింపబడుతున్నవి. దాని అంకురములు ఇంద్రియ విషయములు. దాని వ్రేళ్లు కర్మను చేయించు మానవ ప్రపంచం వరకు వ్యాపించి ఉన్నవి. దాని స్వరూపము గాని, దాని ఆధారము గాని, దాని అత్యంతములు గాని ఈ లోకమున తెలియరావు. వైరాగ్యమును పదునైన కత్తితో ఈ బలమైన వ్రేళ్లు గల అశ్వత్థ వృక్షమును నరికి ఏ అతీత మార్గమును అనుసరించి తిరిగి జన్మ లేదో అట్టి దానిని అనుసరించవలను. అట్టి దారి యందు నడుచుటకు దారి చూపు మంచి గురువు సహాయం మిక్కిలి అవసరం. అతడెంత పండితుడైనప్పటికీ వేదాంగములను బావుగా చదివినప్పటికీ తన గమ్యస్థానమునకు సురక్షితంగా పోలేడు. మార్గదర్శి అయ్యుండి సహాయపడి సరి అయిన దారి చూపించో మార్గంలో ఉన్న కోతుల నుండి, అడవి మృగము నుండి తప్పించుకుని సుగమముగా పయనించును. ఈ విషయంలో బాబాయే స్వయంగా చెప్పాను. ఇది మిక్కిలి చిత్రమైనది. దీని ప్రకారం జాగ్రత్తగా నడుచుకున్నచో నమ్మకము, భక్తి, మోక్షము ప్రాప్తించును. అన్వేషణము. ఒకనొకప్పుడు మేము నలుగురు మత గ్రంథములు చదువుతూ ఆ జ్ఞానంతో బ్రహ్మనాయుధం గురించి తర్కించ మొదలెడింది. మాలో ఒకడు ఆత్మను ఆత్మచే ఉద్ధరించవలను కానీ ఇతరులపై ఆధారపడరాదు అని. అందుకు 2వ వాడు మనసును స్వాధీనముందుకున్న వాడే ధన్యుడనియు. మనం ఆలోచన నుండి, భావముల నుండి ముక్తులైనచో మనకంటే వేరైనది ఈ ప్రపంచంలో మరేదీ లేదని చెప్పాను. 3వ వాడు దృశ్య ప్రపంచము సదా పరిణామశీలమైనదనియు, నిరాకారమే శాశ్వతమైనదనియు, కావున సత్యాసత్య విచక్షణ అవసరమనియు చెప్పాను. 4వ వారు అనగా బాబా పుస్తక జ్ఞానం ఎందుకు? మనకు విధింపబడిన కర్మను మనం పూర్తి చేసి తనువును, మనమును, పంచప్రాణములను గురువు పాదములపై పెట్టి శరణు వేడవలను. గురువే దైవము, సర్వమును వ్యాప్తించిన వాడు. ఇట్టి ప్రత్యయం ఏర్పడటకు దృఢమైన అంతులేని నమ్మకం అవసరము అని. ఈ ప్రకారంగా తర్కిస్తూ మేము 4 పండితులు భగవంతుని ఎదుగుటక అడవుల్లో తిరుగు ఆరంభించేది. తక్కిన 3 వారి స్వతంత్ర బుద్ధిని ఉపయోగించేందుకు నిశ్చయించింది. దారిలో ఒక వర్తకుడు బంజారా మమ్మల్ని కలిసి ఇప్పుడు చాలా ఎండగానున్నది, ఎంత దూరం పోతున్నారు, ఎక్కడికి పోతున్నారు అని అడిగాను. అడవులు ఎదుగుటకని మేము జవాబు ఇచ్చింది. ఏమి ఎదుగుటకు పూనుకుంటున్నాని అతడు తిరిగి అడిగాను. ఏదో సందిగ్ధమైన యుక్తి జవాబు ఇచ్చింది. చేయరహితముగా అతడు ఇట్లా నేను అడవుల సంగతి పూర్తిగా తెలియకుండా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరగరాదు. అడవులలో సంచరింపదలిచినచో మీ వంట ఒక మార్గదర్శి ఉండియే తెరవలను. అనవసరంగా ఈ ఎండవేళ్లప్పుడు పడదరెందుకు? మీ రహస్యాన్వేషణం నాకు చెప్పనక్కర్లేదు. అయినను మీరు కూర్చుండి భోజనం చేసి నీళ్లు త్రాగి కొంత విశ్రాంతి తీసుకుని పిమ్మట పోవచ్చును. ఓపికతో నుండుడనను. అతడంత మృదువుగా మాట్లాడినను వారిని నిరాకరించి నడవసాగితిమి. మాకు అన్ని సంగతులు తెలియనుగాను ఇతరుల సహాయం అక్కర్లేదనుకుంటుంది. అడవులు పెద్దవి, మార్గం లేనివి. చెట్లు దగ్గరగాను ఎత్తుగాను చూస్తే సూర్యరశ్మి లోపల ప్రవేశింపకుండాను. కనుక దారి తప్పి అటునిట్టు చాలాసేపు తిరిగితివి. చుట్టూ ఎక్కడి నుండి బయలుదేరటమో అతడికి అదృష్టవశాత్తు తిరిగి వచ్చేది. బంజారా తిరిగి కలుసుకొని ఇట్లనను, మీ తెలివితేటలపై ఆధారపడి మీరు దారి తప్పితే చిన్నదానికి గాని పెద్దదానికి గాని సరైన మార్గం చూపుటకు ఒక మార్గదర్శి ఉండియే తెరవరు. కొత్త కడుపుతో ఏ అన్వేషణము జయప్రదము కాదు. భగవంతుడు సంకల్పించనిదే మనకు దారిలో ఎవరూ కలియరు. పెట్టిన భోజనప్పుడు వడ్డించిన విస్తరణ త్రోసివేయకుడు. భోజన పదార్థములు అర్పించుట శుభసూచకము. ఇక్కడంతో తిరిగి మమ్మల్ని ప్రశాంతముగా భోజనం చేయమని బతిమాలను. నా మిత్రులు 3 ఈ మాటలను లక్ష్యపెట్టగా భోజనం చేయకుండా ప్రయాణం సాగించిరి. వారి హఠం ఆ విధంగా ఉండెను. నేను మాత్రం ఆకలితోనూ దాహంతోనూ ఉంటుంది. బంజారా చెప్పిన సామాన్య ప్రేమకులు మీకోతిని. మేమెంతో తెలివైన వారం అనుకుంటుంది, కానీ దయాదాక్షిణ్యములకు దూరమైతే. బంజారా చదువుకున్నవాడు కాడు, యోగ్యతలు లేనివాడు, తక్కువ చేతివాడు కాని వాని హృదయం ప్రేమయము. భోజనం చేయమని మమ్మల్ని వేడను. ఈ విధంగా ఫలాపేక్ష లేకుండా ఎవరైతే ఇతరులను ప్రేమించదో వారి నిజంగా నాగరికులను ఎంచి వారి ఆతిథ్యమును ఆమోదించే జ్ఞానమునకు ప్రథమ సోపానమని అనుకుంటుంది. మిక్కిలి మర్యాదతో అతడు పెట్టిన భోజనం నేను తిని అనగా బాబా నీళ్లు త్రాగుతుంది. ఏమి ఆశ్చర్యము! వెంటనే మా గురువు గారు వచ్చి మా ఎదుట నిలబడరు.
వారు అడుగుడితో జరిగిన వృత్తాంతం అంతయు ఇష్టపరిచేది. అప్పుడు వారు నాతో వచ్చుటకు ఇష్టపడదరా, మీకు కావలసింది ఏదో నేను చూపేదని. నా యందు విశ్వాసం ఉన్న వారికి జయం కలుగును అని. తక్కిన వారు వారి మాటలకు సమ్మతింపగా ఎక్కడికో పోయి, నేను మాత్రం వారికి గౌరవపూర్వకంగా నమస్కరించి వారి ఆజ్ఞకు లోపడితే, అంతటా వారు నన్ను ఒక బావి వద్దకు తీసుకుని పోయి, నా కాలం తలకందిరుగా ఒక చెట్టు కట్టి బావిలో నీళ్లకు 3 అడుగుల మీదుగా నన్ను నీళ్లను అందుకోలేకుంటే ఈ విధముగా వేలాడగట్టి వారు ఎదుటికో పోయి 4-5 గంటల తర్వాత వారు మరలా వచ్చి నన్ను బావిలో నుంచి బయటికి ఎటువంటి అడిగిరి. ఆనందంలో మునిగి ఉంటే, నేను పొందిన ఆనందంలో నా వంటి మూర్ఖుడు ఎట్లు వర్ణించగలడు అని జవాబు ఇచ్చేది. దీనిని గురువు గారు మిక్కిలి సంతృష్టి చెందిరి. నేను దగ్గరకు చేరదీసి నా వీపును తమ చేతులతో తట్టి నన్ను వారి వద్ద నుంచుకుంది. తల్లి పక్షి పిల్ల పక్షులను జాగ్రత్తగా చూసినట్లు వారు నన్ను కాపాడి నన్ను తమ ఒడిలో చేర్చుకోండి. అది చాలా అందమైన బడి. అక్కడ నేను నా తల్లిదండ్రులను మర్చిపోయి నా అభిమానమంతయు తొలగాను. నాకు సులభంగా విమోచనము కలిగాను. గురువు గారి మెడను కౌగలించుకుని వారిని ప్రత్యేక దృష్టితో ఎల్లప్పుడూ చూస్తుండవాలని అనిపించినది. వారి ప్రతిబింబం నా కనుపాపులు ఎందుకు నిలువునప్పుడు నా కన్ను లేకుండాటే మేలనిపించింది. అది అటువంటి బడి. అందులో ప్రవేశించిన వారు ఎవరినో విఘ్నాస్పములతో బయటకు రారు. నా గురువు నాకు సమస్తముగా తోచుచుండెను. నా ఇల్లు, నా ఆస్తి, నా తల్లిదండ్రులు అంతే వారే. నా ఇంద్రియములని తమ తమ స్థానములను విడిచి నా కండ్లందు కేంద్రీకృతమయ్యాను. నా దృష్టి గురువునందు కేంద్రీకృతమయ్యాను. నా ధ్యానమంతయు నా గురువు పైన నిలిపింది. నాకు ఇంకో దాని స్పృహ లేకుండాను. వారిని ధ్యానం చేయనప్పుడు నా మనస్సు, నా బుద్ధి స్తబ్దమవుతుంది. నిశ్శబ్దంగా వారికి నమస్కరించుకుంటే ఇతర పాఠశాలలో పూర్తిగా మరొక విధమైన దృశ్యములు కానవచ్చును. భక్తులు జ్ఞానం సంపాదించకపోయి ద్రవ్యమును, కాలమును, కష్టమును ఏమి చేశారు. తొట్ట తుదకు పశ్చాత్తాపడతారు. అక్కడున్న గురువు తన గల రహస్యం గురించి, తన రుజు ప్రవర్తన గురించి పొగడుకొంచు తన పావిత్ర్యమును ప్రదర్శించునే గాని హృదయమును మృదువుగా ఉండదు. అతడు అనేక విషయముల గురించి మాట్లాడు. తన మహిమను తానే పొగుడుకొను. కానీ అతని మాటలు భక్తుల హృదయమును నాటవు, వారిని ఒప్పింపచేయవు. ఆత్మసాక్షాత్కారం అతనికి తెలియదు. అటువంటి బడులు శిష్యులకు ఏం మేలు చేయును, వారికి ఏమి లాభము? కానీ పైన పేర్కొన్న గురువు మరొక రకం వారు. వారి కటాక్షము చే ఎట్టి శ్రమ లేక ఆత్మజ్ఞానము దాని మట్టుకు అది నా ఎందుకు ప్రకాశించను. నేను కోరటకి ఏమీ లేకుండాను, సర్వము దాని మట్టుకు అదే పగటి ప్రకాశం వలె బోధపడిను. తల క్రిందుగాను కాళ్ళు మీదుగాను వాళ్ళ ఆనందం గురువుకే తెలియదు. నలుగురిలో ఒకడు కర్మకుడు, అనగా కర్మలందు నమ్మకం గలవాడు. అతనికి కొన్ని కర్మలు, విధులు, నిషేధములు మాత్రమే తెలియను. 2వ వాడు జ్ఞాని. అతను తనకున్న జ్ఞానం గర్వించువాడు. 3వ వాడు భక్తుడు, భగవంతునికి సర్వస్వ శరణాగతి చేసిన వాడు. భగవంతుడే సర్వమును చేయివాడని అతని నమ్మకము. వారిట్లు తర్కించు వివాదపడుతుండగా దేవుని సమస్య వచ్చను. వారు తమకు తెలిసిన విద్యపై ఆధారపడి దేవుని వెతుకుటకు పోయిరి. వివేకమునకు, వైరాగ్యమునకు అవతారముకు శ్రీ సాయి ఆ నలుగురిలో ఒకడు. పరబ్రహ్మ స్వరూపులై కూడా వారెందుచేత ఇతరులతో కలిసి తెలివితొక్క ప్రవర్తించరని ఎవరైనా అడుగవచ్చును. ప్రజాభిప్రాయమును, వారి మంచిని సంపాదించుటకును, వారికి ఒక ఉదాహరణము చూపుటకును వారెంటు చేసేది. వారు అవతార పురుషులు అయినప్పటికీ ఒక సాధారణమైన బంజారాను గౌరవించి వారి ఆహారమును ఆమోదించేది. అను పరబ్రహ్మ స్వరూపమని వారి నమ్మకం. బంజారా ఆహారం నిరాకరించిన వారు కష్టములు పాలయ్యారు. గురువు లేకపోతే జ్ఞానం సంపాదించడానికి వీలు కాదని వారు బోధించేది. తైత్తిరీయోపనిషత్తు తల్లిని, తండ్రిని, గురువును గౌరవించి బోధించి పదగ్రంథములను అభ్యసించుకున్నది. ఇవి మన మనస్సును పావనం చేయుటకు మార్గములు. మనస్సును పావనం చేయనిదే ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందలేము. నిత్యములు గాని, మనస్సు గాని, బుద్ధి గాని ఆత్మను చేరలేవు. ప్రత్యక్షము, అనుమానము మొదలైన ప్రమాణములు మనకు ఈ విషయంలో సహాయపడవు. గురువు గారి కటాక్షమే మనకు తోడ్పడదు. ధర్మము, అర్థము, కామము మన కృషి లభించును. కానీ 4వది మోక్షము గురువు సహాయం వలనే పొందనగును. సాయి దర్బారులోని అనేక మంది వచ్చి వారి తెలివి విద్యను ప్రదర్శించిపోయేవారు. జ్యోతిష్కులు రాబో విషయం చెప్పుచుండేవారు. యువరాజులు, గౌరవనీయులు, సామాన్యులు, పేదవారు, సన్యాసులు, యోగులు, పాటకాండ్రు మొదలు వారు బాబా దర్శనంకే వచ్చేవారు. ఒక మాలవాడు వచ్చి జోహారు చేసి, ఈ సాయి మా తల్లియు తండ్రియు అని వారు మన చావు పుట్టుకలను తుడిచివేయడని చెప్పాను. గారడివాండ్రు, గుడ్డివాండ్రు, చుట్టవారు, నర్తకులు, నాథ సాంప్రదాయం వారు, పగటి వేషముల వారు కూడా అచ్చట సమాదరింపబడుతుండ్రి. తన వంతురాగా ఆ బంజారా కూడా కనిపించను. తన పాత్రను ముగించను. మనం ఇప్పుడు ఇంకో కథను విందుము. గోఖలే గారి భార్య ఉపవాసం.
బాబా ఎన్నడూ ఉపవసించలేదు. ఇతరులను కూడా ఉపవాసం చేయనిచ్చువారు కారు. ఉపవాసం చేయవారి మనస్సు స్థిమితముగా ఉండదు. అట్టివాడు పరమార్థం ఎట్లు సాధించును? వృత్త కడుపుతో దేవుని చూడలేము. మొట్టమొదటి ఆత్మను శాంతింప చేయవలేను. కడుపులో తడి కలుగు చేయ ఆహారం గాని పౌష్టిక శక్తి గాని లేనప్పుడు భగవంతుని ఏ కళ్ళతో చూడగలము? ఏ నాలుగుతో పొగడగలము? ఏ చెవులతో వాడిని వినగలము? వేయేలా మన అవయములన్నీ వాని శక్తిని అవి సంపాదించుకున్నప్పుడు, అవి మంచి స్థితిలో ఉన్నప్పుడే మనం భక్తి మొదలు సాధనములను ఆచరించి దేవుని చేరగలము. కాబట్టి ఉపవాసము గాని మితిమించిన భోజనము గాని మంచిది కాదు. ఆహారములో మితి శరీరమునకు మనస్సునకు కూడా మంచిది. గోఖలే భార్య కాణికట్కర్ భార్య శ్రీమతి కాశీబాయి వద్ద నుండి దాదా కేల్కర్ జాబ్ తీసుకుని షిరిడీకి వచ్చాను. ఆమె బాబా పాదములతో 3 రోజులు ఉపవసించి కూర్చుని నిశ్చయంతో వచ్చాను. బాబా అంతకు ముందు రోజు కేల్కర్తో తన భక్తులను హోళీ పండుగ నాడు ఉపవాసం చేయనీయనని చెప్పి ఉన్నాను. వారు ఉపవసించో బాబా తమ యొక్క ఉపయోగం ఏమనను. ఆ మరుసటి దినము ఆమె దాదా కేల్కర్తో పోయి బాబా వద్ద కూర్చుండగా బాబా వెంటనే ఆమెతో ఉపవాసం చేయవలసిన అవసరమేమి? దాదా భట్టు ఇంటికి పోయి బొబ్బట్లు చేసి అతనికి పిల్లలకు పెట్టి నీవు కూడా తినము అని. హోళీ పండుగ వచ్చాను. దాదా కేల్కర్ భార్య బయట చేరు. కేల్కర్ ఇంట్లో పండుగకు ఎవరు లేకుండ్రి, ఉండటికి ఎవరూ లేకుండ్రి. కావున బాబా సలహా సమాయుష్టముగా ఉన్నాడు. గోఖలే గారి భార్య దాదా భట్టు ఇంటికి పోయి బొబ్బట్లు చేశాను. ఆ రోజు అక్కడనే ఇతరులకు పెట్టిన తాను తినను. ఎంత మంచి కథ, ఎంత చక్కని నీతి. బాబా సర్కారు. బాబా తన బాల్యంలో జరిగిన కథను ఈ విధముగా చెప్పాను. నా చిన్నతనంలో వృత్తి వరకు ఎదుగుతూ బీడుగా మెంటిని. అక్కడ నాకు బట్టలపై చేయు అల్లిక తీతపుని అతలీకమని దొరికాను. అల్లికమని శ్రమ అనక కష్టపడి పనిచేసింది. యజమాని నా పనికి సంతృష్టి చెందను. నాకంటే పూర్వం 3 కుర్రవాళ్లు పనిలో ఉంటే మొదటి వానికి 50 రూపాయలు, రెండో వానికి 100 రూపాయలు, మూడో వానికి 150 రూపాయలు. నాకు ఈ 3 మొత్తములకు 2 అనగా 600 రూపాయలు జీతం ఇచ్చాను. నా తెలివితేటలు చూసి యజమాని నన్ను ప్రేమించి మెచ్చుకొని నిండు దుస్తులు ఇచ్చి నన్ను గౌరవించను. తలపాగా చల్ల వేడిని వాడకుండా జాగ్రత్తగా దాచుకుంటే మానవుడిచ్చినది త్వరలో సమసిపోను గాని దైవం ఇచ్చినది శాశ్వతముగా నిలుచును. ఇంకెవరిచ్చినది దీనితో సరిపోల్చలేము. నా ప్రభువు తీసుకో అనను. కాని ప్రతివాడు నా వద్దకు వచ్చి తే అనుచున్నాడు. నేనేం చెప్తున్నానో గ్రహించేవాడు ఒక్కడునూ లేడు. నా సర్కారు యొక్క ఖజానా ఆధ్యాత్మిక ధనము నిండుగానున్నది. అది అంచువరకు నిండి పొంగిపోవచ్చున్నది. నేను త్రవ్వి ఈ ధర్మను బండలో తీసుకుపోండు. సుపుత్రుడైన వాడు ఈ ద్రవ్యమునంతా దాచుకుని ఉంచున్నాను. నా ఫకీరు చదువుత, నా భగవాను లీలలు, నా సర్కారు అభిరుచి మిక్కిలి అమోఘమైనది. నా సంగతి ఏమి? శరీరము మట్టిలో కలియను, ఊపిరి గాలిలో కలియను. ఇట్టి అవకాశం తిరిగి రాదు. నేను ఎక్కడికో పోయేదను, ఎక్కడనో కూర్చుండేదను. మాయ నన్ను మిగుల బాధించుతున్నది. అయినప్పటికీ నా వారి కొరకు నేను ఆశపడేదను. ఎవరైనా ఏమైనా సాధన చేసినందుకు తగిన ఫలితం పొందేదరు. ఎవరైతే నా పలుకులను జ్ఞప్తియందు ఉంచుకునేదరో వారు అమూల్యమైన ఆనందమును పొందేదరు. 32వ అధ్యాయం సంపూర్ణం. సద్గురు శ్రీ సాయినాథ్ అర్పణమస్తు. శుభం భవతు. జై బోలో శ్రీ సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై. 33వ అధ్యాయము. విభూతి మహిమ, తేలుకాటు, ప్లేగు వ్యాధి, జామ్నేర్ నారాయణరావు, సుతార్ కులకర్ణిక్. సామాన్యంగా ప్రతివారు మహాత్ముల సందర్శన గావించి వారికి నమస్కారములు అర్పిస్తారు. వారి ఆశీస్సులను తలయందు దాల్తారు. ఆ ఆశీస్సులు వారు గావించు పాపరాశులను దత్తము గావించును. దుర్మార్గ గుణములను నశింపచేయును. మహాపురుషులు ఆడిన మాటలే మంత్రములు మహోపదేశములగును. అమృత పారావార తరంగముల్లో ఊహించును. ఆ దివ్య పురుషులకు తారతమ భేదమేమీ ఉండదు. అటువంటి వారి ఇచ్చే ఆశీస్సులు రుణము తీర్చవలనన్నా ఎన్నయో జన్మములు ఎత్తి తీరవలను. దక్షిణ మరీ అడిగి బాబా తీసుకొని చుంచరని అందరికీ తెలియను. అలా వచ్చిన ధనమును ఎక్కువగా దానం చేసి మిగతా దానితో దునికి వంటకట్టెలు మొదలైనవి కొనుక్కొని చుండేవారు బాబా. దుని రాత్రి పగలు ప్రగులు గక్కుచు అగ్నిహోత్రుడు పరమ పవిత్రుడగట తన 1000 నారకలను చాచి భక్తుల పాపరాశులను భస్మం గావింపుచున్నాడు. దునిలో నుండి వచ్చిందే విభూతి. అప్పుడే కాదు, ఇప్పటికీ ఆ దునిలో గల అగ్నిహోత్రుడు అలానే వెలుగుచునే ఉన్నాడు. ఆ విభూతి ధారణ ప్రతి భక్తునకు అత్యంత అవసరము. ఆ విభూతి అనేక దీర్ఘ రోగాలను, అనేక పాపాలను భస్మం ఎనరించుచున్నది. బాబా భక్తులందరూ తప్పక విభూతి ధారణ గావించవలను కూడా.
అది సకల రోగ నివారిణి, సకల సంపత్కారిణి. అందుకే బాబావారు విభూతినే మంత్రముగా మహిమగా భక్తులకు నిచ్చి దాని ధారణ ఎంతో పవిత్రత ప్రశాంతిని చేకూర్చునని చెప్పేవారు. విభూతి మహిమ వర్ణనాతీతం. ఎవ్వరికీ దాని శక్తి అంతు చిక్కలేదు. మామూలుగా ఆలోచించిన వారికి దాని మహిమ ఏమాత్రం అర్థం కాదు. ఇక బాబావారి ఆశీస్సులతో నిండిన విభూతుల రహస్యార్థం ఏమైనా కలదా, కావలసి ఉన్నదా? ఏమున్నది? బాబావారే ఇలా చెప్పినారు. ఈ ప్రకృతిలో కనిపించే వస్తుజాలములన్నీ బూడిదగా మారును. పంచభూత వినిర్మమైన ఈ శరీరము ఎన్నో భోగములను అనుభవించి తర్వాత భస్మమగును. ఇది ప్రతి భక్తుడు ప్రతి దినము గుర్తు చేసుకొనవలనని బాబావారు విభూతి ప్రసాదమును తమ ఆశీస్సులను అందించుచుండెవారు. ఈ విభూతి వలన పరబ్రహ్మమే సత్యమని, ఈ దృశ్య ప్రపంచమంతా అసత్యమని, ఈ కానిపించు పుత్ర మిత్ర కలత్రాదులందరూ భ్రాంతి కల్పితములని బాబావారు సర్వదా భక్తజనులకు బోధగా వించిడవారు. మానవులు ఎవరి మట్టుకు వారు ఒంటిగానే వచ్చి ఒంటిగానే ఎగుచూ ఉందరు. ఈ విషయము నిత్యము ప్రతివారు ప్రకృతిలో చూచున్న వింతల్లో కల్లా పెద్ద వింత. ఎవరు ఎంత ధనము సంపాదించినను అనుమాత్రమైన అనుభవింపకుండా మరణశయ్యపై దీర్ఘ సుఖనిద్ర గావిస్తారు. అలాగని ప్రతి వారికి తెలియను. ఆ తెలివిని మాయ చేసి వానిలో దుర్వ్యామోహము, తృష్ణ మొదలగు దుష్ట శక్తులను వానిలో నుంచి పెంచి ఆ ఫలములను వారు అనుభవించును. మాయను జయించడం అసాధ్యం మాత్రం కాదు, దుస్సాధ్యము. జ్ఞానము గలవాని దగ్గర ఈ మాయాభూతము దగ్గరకు రాక పొంచియే ఉండును. అతడు ఎప్పుడైనా ఏ మరపు చెంది ఉన్నా హఠాత్తుగా అతని పైపడి కాటువేయనని బాబావారు అనేక మార్లు చెప్పి ఉన్నారు. బాబావారి విభూతి ప్రసాదమునకు అమోఘమైన మహాశక్తి ఉన్నది. ఈ విభూతి ధారణ యోగమున దీర్ఘ రోగములు అంతరించును. మానసిక శారీరక రోగములు అంతరించుడితో పాటు జన్మ జన్మాంతరములందు గల మహాపాప కూపాలు పూడ్వబడును. బాబా దక్షిణ అడిగి తీసుకున్నట్లు గల పరమార్థము వానిలో గల దుష్టశక్తులు తాను తీసుకొని వారికి మంచి సంపద వసగటే అగును. సంసార దివ్యాశిస్సులనిచ్చి పంపించేవారు బాబావారు. వారి పవిత్ర అభయహస్తము కూడా భక్తుల శిరస్సులపై నుంచి దీవించేవారు. వారికి సంగీతం అన్నా ఎంతో ఇష్టము. అందుకే సంగీతజ్ఞుల గానం విని పరవశించి వారికి విరివిగా ధనమిచ్చి పంపించేవారు. వారు పాటలెన్నో పాడుచు ఆ పాటలందు విభూతి పాటను ఆనందంతో పాడి భక్తులను పరవశలను గావించేవారు. నిత్యం తన సంస్థానమా మంగళ వాయిద్యములు హాయిగా వినిపించేవి, గానము కీర్తన చేయబడేవి. విభూతి యందు ఇంకా ఎంతో మహిమగలదని బాబావారే స్వయంగా వివరించినవారు. ఆరోగ్య భాగ్యము సమస్త సంపదలు ఇచ్చినది ఈ విభూతి. ఇక ఎంతో రహస్య శక్తి కూడా దానికి కలదు. పరమ పావనమైన శ్రీ బాబావారి దివ్య హస్తము నుండి అందుకొన దాని మూలమున వారి మహాసమాధి విభూతి మనకిప్పుడు సమాధానము చెప్పును. బాబావారు భక్తులుగా వారి అచ్చటి నుండి వారిని ప్రార్థన గావించినను అచట్నే ప్రత్యక్షమొకట అనుభవైక వేద్యమే. మన మనస్సులను బాబావారికి వెంటనే తెలిసి అప్పుడే ప్రత్యక్షమై మనల్ని రక్షించును. తేలుకాటు. బాబాకు మంచి భక్తుడు నారాయణి మోతి రాంజాని. అతడు రామచంద్రవామన మోదక్ అనువాని వద్ద ఉద్యోగించుచున్నాడు. ఈతడు కూడా బాబావారి దివ్య కటాక్షం అందుకున్నవాడే. మోతీ రాంజాని తన మాతృదేవిని తీసుకుని షిరిడీకి పోయిను. బాబా దర్శనము గావించెను. నేను మోదక్ వద్ద పని మానివేసి స్వయంగా వ్యాపారం చేసుకుందనని బాబావారికి చెప్పను. అలాగే అతడు కొన్నాళ్లకు సొంతంగా హోటల్ యజమాని అయినాడు. అతని హోటలు శ్రీ బాబావారి దివ్య కటాక్షమున చాలా అభివృద్ధిగాంచింది. ఈతని స్నేహితునికి తేలు కుట్టింది. ఆ బాధ అతడు భరింపలేనంతగా బాధపడుచున్నాడు. విభూతి తేలు కాటు వేసిన దగ్గర వేసిన బాధ వెంటనే నివారణగును. తన దగ్గర విభూతి కొరకు వెదగ్గా అది కానిపించలేదు. అందుచేత బాబావారి ఫోటో దగ్గర వారి నామజపము గావించి అతడు అగరబత్తి గల విభూతినే తీసి అదే బాబా విభూతిగా నించి ఎచ్చట బాధగానున్నదో అచ్చట పూసెను. బాబా తమ అనుగ్రహం ఇంకా మేమేం చేయగలవారము, మీరే రక్షణ కల్పింపవలను అని శ్రీ బాబావారి దివ్యనామ పారాయణ భక్తి భావంతో గావింపగా మటుమాయమయ్యింది. బాబావారి దివ్యనామమును ఎవరు హృదయపూర్వకంగా గావిస్తారో వారికి ఏ బాధలు లేక వారి ఇంట సర్వభాగ్య యోగలక్ష్మి సువర్ణ మంజీరములతో నిత్యము నర్తించును. వారి దివ్య విభూతి ధారణ ఎనరించిన వారికి ఏ లోటు లేక నిరంతర ఆనందమయ సామ్రాజ్యమును వారు పాలించి బాబావారి కృపకు పాత్రులవుతారు. ప్లేగు వ్యాధి. బాబావారు ఏ బాధలు పడినని వారినైనను పరిరక్షిస్తారు. బాబాకు మంచి భక్తుని కుమార్తె ఇంకొక ఊరిలో ప్లేగు జ్వరం వచ్చి తీవ్రంగా బాధపడుచున్నది. అతడు బాబావారి విభూతిని పంపమని నానాకు వర్తమానం గావించును. ఈ వార్త నానాకు రైల్వే స్టేషన్ వద్ద తెలిసింది. ఆ సమయమున అతడు కళ్యాణికి ఎగుచున్నాడు. వారి దగ్గర విభూతి లేదు. అతడు క్రిందగల మట్టినే తీసి
బాబా వారి నామపారాన్ని వినరించి బాబాను అభయం కోరి తన భార్య లలాటమునందుంచెను. ఆ భక్తుడు కూడా ఈ విషయాన్నంతా జాగ్రత్తగా చూసెను. 3 రోజుల నుండి తన కూతురు పడిన బాధనంతా నానా తన భార్య లలాటంపై నుంచిన మట్టితో తగ్గించినని ఎంతో సంతోషించెను. ఇంత ఏలా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా పరిపూర్ణ భక్తిభావము కలవారి బాబా నామజపము గావించిన వారి పరిస్థితులను తప్పక చక్కబడగలవు. ఆ గొప్పతనం బాబా వారి దివ్యనామంలోనున్నదని భక్తులు పరిపూర్ణ భక్తితో గావింపవలను. వారి నామమున గల దివ్యశక్తి మరి దేనికి లేదనే చెప్పవచ్చును. జామ్మేర్ నానా జామ్మేరులో 1904 1905లో మామలతాదారుగా ఉద్యోగించుచున్నాడు. ఈ గ్రామం షిరిడీకి సుమారు 100 మైళ్ళ దూరములోనున్నది. ఆయన కూతురు గర్భిణిగా ఉన్నది. ఇక ప్రసవ దినములు దగ్గరలోనేనున్నాయి. ఆమె పరిస్థితి అంత అనుకూలతగా కనిపించలేదు. సుమారు 2-3 దినముల నుండి ప్రసవ వేదన చేతే బాధపడుచూ ఉన్నది. నానా ఎన్ని మందులిచ్చినా ఏమీ కాలేదు. అప్పుడు బాబా వారిని అభయం వేడెను. రామ్గిరి బువ అనే సన్యాసి షిరిడీలోనే ఉన్నాడు. అతడు స్వగ్రామం వెళ్ళేటకు తయారుగానున్నాడు. అతన్ని పిలిచి, నీవు జామ్మేరులో విశ్రాంతి కోరి నానాకు ఈ విభూతిని హారతి పాటని తప్పకుండా ఇచ్చి వెళ్ళమన్నారు బాబా. కానీ నా దగ్గర 2 రూపాయలే ఉన్నాయి, నా రైలుకు చాలవు అన్నాడు అతడు. నీవేమీ బాధపడకు, అంతా సక్రమంగా జరుగునని బాబా అన్నారు. మాధవాడ్కర్ రచించిన హారతిని శ్యామాని పిలిచి వ్రాయమన్నారు. హారతి పాటిని విభూతిని ఆ సన్యాసికిచ్చి నానాకు తప్పక వీటిని అందించమన్నారు. బాబా వారి ఆజ్ఞను కాదనలేక రామ్గిరి బువ షిరిడీ నుండి రాత్రికి రాత్రి 8 గంటలకు జల్గాం వెళ్ళినాడు. అతను అచ్చడికి వెళ్లే సమయానికి సరిగ్గా 2 అనాలు మాత్రమే ఉన్నాయి అతని వద్ద. బాప్గిరి బువ ఎవరు అని అతన్ని పిలిచేసరికి నేనే అని అతడు అనగా, ఇదిగో ఈ టాంగా నానా మీ కొరకు పంపారని టాంగాని చూపించను. ఆ టాంగాలో 2 ప్రయాణించినారు. రాత్రి అంతా నడిచిన టాంగా తెల్లవారేసరికి ఒక నది ఒడ్డుకు చేరుకున్న బండివాడు గుర్రాలకు నీరు పెట్టిటకు వెళ్ళెను. ఆ వచ్చిన ఆయన సన్యాసికి పలహారము కూడా ఇచ్చెను. అతనికి గడ్డము మీసములున్నవి. అతడు ముస్లిం అనుకున్నాం రామ్గిరి బువ. అందువలన పలహారం చేతుకు సంశయించినాడు. నేను హిందువుని, గర్వాల్ రాజును. నానాయే ఈ పలహారములు నా చేత పంపించినారు. అందువలన నీవు హాయిగా తిను అని అనగా వారిరువురు కూడా తిన్నారు. అచ్చటి నుంచి బయలుదేరను. ఉదయానికి జామ్నేర్గిరి చేరినారు. లఘు సంఖ్యకు రామ్గిరి బువ దిగి 2 నిమిషాల్లో మరలా వచ్చెను. అతడు టాంగా లేదు, దాన్ని తోలేవాడు గాని మీసములు గడ్డములు గలవాడు కానీ ఎవ్వరూ లేరు. ఆ అద్భుత దృశ్యానికి రామ్గిరి బువ అవాక్కైపోయినాడు. ఆ సమీపానికి నెగి అడుగ్గా నానా ఇంటి వద్దనే ఉన్నాడు. బాబా ఇచ్చిన విభూతి హారతి పాట నానాకు ఇచ్చి మాయనతాయి ప్రసవేదనలో చాలా ప్రమాదంలో నుండగా అందరూ ఆమెను చూచి విచారించుచున్నారు. నానా విభూతిని తన భార్యకు మంచినీటిలో దాన్ని వేసి కుమార్తె చేత త్రాగించి హారతి పాడించెను. ఉత్తర క్షణములో ఆమె హాయిగా ప్రసవించింది. మీరు పంపిన టాంగాలో నేను వచ్చి తిని, నాకు మీరు పంపిన పలహారములు కూడా హాయిగా సేవించి తిని, అవి ఎంతో మధురంగా ఉన్నాయని రామ్గిరి బువ అనగా నానా సాహెబ్ ఎంతో ఆశ్చర్యమందెను. షిరిడీ నుండి ఎవరూ వస్తున్నట్లు నాకేమీ వర్తమానం రాలేదే, నేను టాంగా ఇచ్చి ఎవరిని పంపలేదే, ఇది అంతా బాబా వారి అనుగ్రహం అని అచ్చటి వారందరూ భావించినారు. భక్తుల యొక్క బాధలు బాబా వారు చూడలేరు. వారిది ఆర్ధ హృదయం కనుక హృదయపూర్వకంగా బాబా అన్న తక్షణమే అచ్చట్నే ప్రత్యక్షమే ఆర్తులను ఆదుకుందరు. శ్రీ బాబావారు ఇటువంటి సంఘటనలు వేలాది భక్తులకు అనుభవంలోనున్నాయి. శ్రీ భక్త నారాయణరావుకు బాబా 2 మార్లు దర్శించే మహాభాగ్యం కలిగింది. బాబావారు మహాసమాధి అయిన తర్వాత 3 సంవత్సరాలకు షిరిడీకి నేగనించినను ఫలించింది కాదు. బాబావారి మహాసమాధి అందిన సంవత్సరమందు అతని ఆరోగ్యం లేక ఎంతో బాధనందుచున్నాడు. అతనికి ఎన్ని విధములుగా ఎన్ని మందులు వాడినను ఏమీ జరగలేదు. అందువలన బాబా తప్ప ఇంక ఇతరులు ఏమీ చేయలేరని పగలు రాత్రి బాబా నామ జపము గావించుచున్నాడు. ఒక రోజు రాత్రి కలలో బాబా ప్రత్యక్షమై అతన్ని ఓదారుస్తూ, నీవేమీ గాబరా చెందవలదు, రేపటి నుండి నీవు ఆరోగ్యం పొందుదువు, సుమారు 1 వారం దినముల్లో నీవు నడువగలవు అని చెప్పగా అప్పుడు ఆ విధంగానే 1 వారం దినాల్లో ఆరోగ్యమును పొందగలిగినాడు. బాబా వారి శరీరము దాల్చి ఉన్నప్పటి సంఘటనలో మనము వారి దివ్యలీలను పారాయణము, గానము, జపము చేయుచున్నాము. ఇక వారు మహాసమాధిలో ఉన్నారని అనుకోవటం పొరపాటు. వారెప్పుడు శరీరం ధరించియే ఉన్నారు. అంతేకాదు మనం సంపూర్ణ భక్తి విశ్వాసములతో ఎచ్చట పిలిచిన అచ్చట్నే ప్రత్యక్షమగును. బాబా వారికి మనస్సు కావలను. మనస్సు నిండా వారి దివ్యనామమును జపం గావించిన వారి గృహములోనే ఉందురు. సర్వకాల సర్వాస్థలయందు వారి పవిత్ర నామం ఏ ఇంట జరుగునో
వారి ఇంట సర్వశుభములతో బాబా వారు ఉండి వారి బాధ్యతలన్నింటినీ వారే నిర్వర్తిస్తారు. ఇందను మాత్రము సంశయింప పని లేదు. సర్వజ్ఞులైన బాబా వారికి తెలియనిదేమున్నది? మనం వారికి ఏమీయగలము? మన మనస్సును వారి పాద పద్మాలకు సమర్పించినా చాలు. నిరంతరం వారి నామజపము మనస్సు నిండుగా గావించినా చాలు. ఈ విషయము అనుభవపూర్వకంగా వ్రాయిచున్నవి కానీ ఏదోలా వ్రాసినవి కావని బాబావారి భక్తులు దీని పారాయణ హృదయపూర్వకంగా గావింపగా బాబావారే వారి హృదయంలో ప్రవేశించి సర్వము చేయగలరని మరలా ప్రార్థన గావించుచున్నాను. భక్తుల బాధలను మోయించి వారికి రక్షణ కల్పించుట బాబా వారి పని. ఎంత దృఢభక్తి విశ్వాసములు కలిగి ఉన్న వారికి అంతగా కటాక్షించువారు బాబావారు. బాబా ఆహా ఆనందమగు నామం, ఎంత తేలికగునట్టి నామం, ఎంత మధురమైన నామం, ఎంత పవిత్రమైన నామం. సుత మన హృదయములను ఉప్పొంగించి నామమే బాబా. అంత తేలిగ్గా పలుకుటకు ఇంకొక నామం లేదేమో. నామమే నియమమునిచ్చును, నామమే క్షేమమునిడును, నామమే సామాన్యులను అసామాన్యులను గావించును. ఇది అంతా శ్రీ బాబావారి దివ్యనామ మహిమ కాక మరేమి? హృదయ పవిత్రతను ఒక్కమారు వారి నామోచ్చరణ గావించిన చాలు. మన జన్మాల నుండి నిండి ఉన్న కొండల వంటి పాపాలన్నీ ఒక్కమారుగా కూలును. భక్తులు దీన్ని బాగా పారాయణ గావించుకొని సర్వశుభములను అందుదురుగాక. 1917వ సంవత్సరములో బాల్బవ సుతార్ అనే యోగి మొదటిసారి బొంబాయి నుంచి షిరిడీకి వచ్చినాడు. అతడు మంచి భక్తిపరుడు. అంతేకాదు అతడు బాగా భజనలు భక్తి ఉట్టి పడేటట్లు చేయటం వలన అభినవ తుకారాం అని ప్రజలు అతన్ని పిలుతురు. బాబా దర్శనం చేసి ఆయనకు నమస్కారం గావింపగానే, ఓహో నువ్వా, నేను 4 సంవత్సరాల నుండి నిన్ను ఎరుగుదని అన్నారు బాబా. అతడు ఆశ్చర్యమందును. అదే మొదటిసారి బాబా వారి దర్శనము గావించి తినే అని ఆలోచింపసాగను. సరిగ్గా 4 సంవత్సరాల క్రితం బాబావారి ఫోటోకు నమస్కారం గావించినట్లుగా జ్ఞాపకం వచ్చింది. అవును, సిద్ధ యోగీంద్రుల మహాత్ములు కదా. వీరి ఫోటో మాత్ర దర్శనము గావించినప్పుడు ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా చూడగలిగి తిని. అయినా వారి ఛాయాచిత్రము వారి సాకారము ఈ రెండు ఒకే రూపమును ఉండుట నాకు ఆమె ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. వారికి ఎన్ని మహాసిద్ధులు కలవు. అంతటి అమృత ప్రేమ ప్రవాహమున భక్తులను అందరినీ ఓలలాడింపగలరు. వీరి దర్శనం వల్ల సర్వ పాపములు పటాపంచలగును. వీరిని దర్శించిన శాశ్వత ఆనందవన సంచారము గావించినట్లగును అనుకుని ఆయన బాబావారి పాదాల దగ్గర కొన్ని నాళ్ళు గడిపెను. ఇలా ఎందరో బాబావారి దివ్య మంగళ విగ్రహమును మోహించి అందులో మునిగి మరి తేలలేక వారినే తదేక ధ్యానమున ఆంతరదృష్టిలో నింపి పునీతులై వారి ఆశీర్భాగ్యమున స్వర్గధామము చేరునట్లు పోవుచుందరు. ఎందరో వారిని దర్శించి విడువలేక షిరిడీలో నిత్యం వారి దివ్య పాదారవింద సుందర మరందము కొరకు పడిగాపులు పడి ఉన్నారు. ఇది అంతా ఎందుకు వ్రాయట? బాబా వారి లీల మాత్రమే. ఈ గ్రంథమును విడువకుండా భక్తులు పారాయణ గావించి పరమార్థమును అందవలనేనని మా కోరిక. పరమార్థమును బాబాయే సమకూర్చుగాక. కులకర్ణి బాబాసాహెబ్ బేటే కులకర్ణికి 1917లో బాబావారు ఫోటోనిచ్చినారు. అతడు ఠానాకు బదిలీ కాబడినాడు. బాబావారిని చక్కగా పూజించుచున్నాడు. చందనము పువ్వులు నైవేద్యము తన హృదయమును కలిపి బాబావారి పాదపూజ గావించుచున్నాడు. అతనికి బాబావారి దివ్య దర్శనము గావింపాలని కుతూహలము మెండుగానున్నది. బాబా ఫోటో బాబావారి సాకారము ఒక్కటే, ఏమాత్రమో తేడా ఉండదు. రెండు ఒక్కటే అని తెలియవలను. అతడు ఠానాలో నుండి భివండి వెళ్ళక తప్పలేదు. 1 వారం ముందు రావటానికి వీలు పడుకున్నది. సరిగ్గా 3వ రోజు పగలు 12 గంటలకు అప్పా కులకర్ణి గృహమునకు ఒక పకీరు వచ్చి ఉన్నారు. ఆయన్ని చూచినా సరిగ్గా బాబావారి ముఖ కలవలికలు పోలి ఉన్నవి. అతని భార్యాపిల్లలు షిరిడీ బాబావారే వచ్చారన్నారు. నేనెవరికీ ఏమీ కాను, భగవంతుని సేవకుణ్ణి. వారి ఆజ్ఞతో నీ క్షేమాలను కనుగొనుటకు వచ్చి తిని అని దక్షిణ ఇయ్యమన్నారు. 1 రూపాయి కులకర్ణి భార్య ఫకీరుకు సమర్పింపగా ఒక విభూతి పొట్లమునిచ్చి దీనిని ఫోటోతో పూజలో నుంచుకొని పూజ గావింపమని చెప్పేది. తర్వాత వారు నేగిరి. అప్పా భివండిలో తన గుర్రము అనారోగ్యమునందగా ప్రయాణమును మానివేశను. ఆ దినం సాయం సమయానికే గృహానికి వచ్చును. ఫకీరు రావడము భార్యాపిల్లల వలన ఆలకించి తనకు ఆ దర్శనముకు ఆనందకెంతో చింతించును. 1 రూపాయి దక్షిణగా తన భార్య వారికి సమర్పించినందుకు వగచి తానే ఇంటి వద్దనున్న కనీసం 10 రూపాయలైనా సమర్పించి ఉండేవాడనని అనుకున్నాడు. అప్పుడు అతను తన ఇంటికి వచ్చిన ఫకీరును
మసీదు మొదలగు తావులందు ఉండినని వెదికెను. ఎచ్చటా కానకపోవటం వలన ఇంటికి వచ్చి అప్ప భోజనం చేసినాడు. తర్వాత అప్ప ఒక మిత్రునితో కూడి షికారుకు బయలుదేరను. ఇలా వారిద్దరూ కొంత దూరం పోయిన తర్వాత వెనుక దిక్కుగా అతి తొందరగా ఎవరో వచ్చుచున్నట్లుగా అనిపించింది. వారి మోమనగల లక్షణములను బట్టి మధ్యాహ్నం తన గృహానికి వచ్చిన వారే అని నిర్ణయించుకొనెను. ఆ వచ్చిన ఫకీరు హస్తం చాచి దక్షిణ ఏమనగా అప్ప 1 రూపాయనిచ్చును. ఇంకా దక్షిణ అడుగ్గా 2 రూపాయలనిచ్చును. ఇంకా తృప్తి చెందనందున తన మిత్రుని వద్ద మరి 3 రూపాయలు తీసుకొని ఇచ్చును. ఫకీర్ ఇంకా కావాలని అడిగను. అప్ప వారిని తన గృహానికి రావలసిందని కోరెను. అందరూ గృహానికి వచ్చినారు. అప్ప మరలా మరి 3 రూపాయలు ఇడను. మొత్తం 9 రూపాయలు ఫకీరునికి ఇచ్చెను. ఇంకా దక్షిణ ఇమ్మని అడిగను. దానికి అప్ప 10 రూపాయల నోటు ఉన్నదని చెప్పాను. దాన్ని ఫకీరు తీసుకొని 9 రూపాయలు ఇచ్చి చెట్టు నుంచి ఎగిరి బాబా వారు అప్పాకు 10 రూపాయలను తీసుకొని 9ని పవిత్ర మొనర్చి తిరిగి అప్పాకు ఇచ్చను. నవసంఖ్య శాస్త్రమును పూర్ణ సంఖ్యగా పరిగణిస్తారు. 9ని గుణించినా భాగించినా కలిపినా తీసివేసినా 9 వచ్చును. అందుకే 9 సంఖ్య చాలా విలువైనది, పవిత్రమైనదిగా వేద ఋషులు చెప్పిరి. అప్ప విభూతి పొట్లం విప్పగా అందులో పూల రేకులు అక్షంతలు ఉన్నాయి. మరికొన్నాళ్ళ తర్వాత బాబాను దర్శించగా వెంట్రుక చిక్కింది. విభూతి అక్షంతలు వెంట్రుకలను తాయెత్తులో నుంచి తన చేతికి కట్టుకున్నాడు. విభూతి ప్రభావం అప్పకు తెలియవచ్చింది. అతడు ఎంత చేసినా నెలకు 40 రూపాయలే వచ్చేవి. బాబా వారి విభూతి అక్షంతలు తనకు లభించిన తర్వాత అప్ప ఆదాయం చాలా అభివృద్ధి చెందింది. అతనికి 10 మందిలో పలుకుబడి గుర్తింపు వచ్చినవి. అధికారము కూడా బాగా లభించింది. అప్పటి నుండి బాబా వారిని షిరిడీల్లో దర్శించుచు వారి ఎడల అపారమైన ప్రేమ భక్తి తాత్పర్యములతో నుండి బాబా వారి భక్తుల్లో మంచి ప్రాముఖ్యమును సంతరించుకున్నాడు. అతని దైవభక్తి అతని గొప్పవాణి గావించింది. బాబా వారి విభూతిని స్నానాంతరముల అలాటమందు తిలకముగా భక్తితో ధరించి కొంచెం మంచినీటిలో వేసుకొని బాబా వారి పవిత్ర పాదతీర్థంగా భావించి తీసుకున్న వారికి అన్ని విధముల అభివృద్ధితో సర్వకార్య విజయములతో నిరంతర సుఖశాంతులతో జీవితం బాబా వారి దివ్య కటాక్షమున ఆనందమందును. బాబా వారికి మన మనస్సు కావాలను వారికి హృదయ సమర్పణ గావించిన వారి పరమ పవిత్ర నామపారాయణ నిత్యము చేయుచూ ఉన్న వారే సర్వమని భావించిన భక్తులకు వారి దివ్యాసుమాలు నిరంతరము ఉండును. హరిబాబు కర్నిక్ ఆయన 1971లో గురు పౌర్ణమ దినమున హృదయపూర్వకంగా షిరిడీకి వచ్చి అతడు అన్ని విధముల లాంఛనములతో బాబావారి పవిత్ర పూజ గావించిన పుణ్యపురుషుడు. విలువగల వలువలు దక్షిణలు సమర్పించను. ఈతనికి శ్యామాముఖమున పవిత్ర ఆజ్ఞను బాబావారిగా మసీదు మెట్ల ఆనందంతో దిగిన అతడ బాబావారికి ఇంకొక రూపాయి సమర్పింపవలని సంకల్పము రాగా మరలా మసీదు మెట్లు ఎక్కుచూ ఉండగా బాబా ఆజ్ఞ పొందిన తర్వాత మరలా తిరిగి వెళ్ళకూడదని తన గృహానికి బయలుదేరాను. నాసిక్లో గల కాలారాముని దేవాలయం ముందు ప్రవేశించి ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు ముగించుకొని వచ్చుచూ ఉండగా సరసంగ యోగవర్యుడు తన శిష్యుల్ని విడిచి వచ్చి హరిబాబు మోచేతిని పట్టుకొని నా రూపాయి నాకి అనెను. అలా అనేసరికి కన్నెక్కెంతో ఆశ్చర్యమందెను. పరమ సంతోషంతో రూపాయినిచ్చి శ్రీ సాయి రామార్పణం అనెను. బాబా వారే ఈ రూపంలో వచ్చినారని భావించను. అందరి యోగులను ఒక్కటిగానే భావింపవలను. ఓం సర్వం ఓం శ్రీ సాయి రామార్పణమస్తు. 33వ అధ్యాయం సంపూర్ణం. జబలో శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై. I think somebody didn't put their phone in the mute. I can hear noises also. If your turn, please unmute and read. Otherwise, just put it in the mute and listen to the Satcharitra Parayana, please. And 34th chapter, Vijay. Yeah. Doctor, greatness of Udi. Doctor's nephew, Dr. Pillai Shama's sister-in-law, Irani girl, Harade gentleman, Mumbai lady. This chapter continues the subject greatness of Udi and describes the cases in which application of Udi was most efficient. Doctor's nephew. In Malgo district, Nasik, there lived a doctor qualified and degree holder. His nephew suffered from incurable diseases. Born, the doctor along with his relatives and medical practitioners tried all sorts of remedies and even a surgery. There was no relief and no end to the little boy's suffering. Friends and the relatives advised the parents of the boy to seek the divine aid and recommended them to go to Sai Baba, who was known to have cured such incurable cases by each mere glances. The parents therefore came to Shirdi. They prostrated themselves before Baba, placed the boy before him and pleaded humbly and implored him to save their son.
The merciful Baba comforted them, saying that those who resort to this masjid shall never suffer anything in his life to end of the time. Now do not worry. Apply Udi on the abscess and within a week he will recover. Believe in God. There is no masjid but Dwarka Mai. He who steps here will soon get health and happiness, but his suffering will come to an end. The boy was made to sit before Baba, who moved his hand and affected part and case his loving glances on him. The patient pleased, and with the application of Udi, he began to recover and was all right after some days. The parents then left Shirdi with their son, thanking Baba for the cure which was effected by Udi and Baba's gracious looks. After knowing this doctor, the uncle of the boy became wonderstruck and desired to see Baba. While he was in the way to Mumbai for some business at Malgaon and Manmad, somebody spoke to him against Baba and poisoned his ears. Therefore, he dropped the idea of visiting Shirdi, went to Mumbai direct. He wanted to spend the rest of the leave Alibang, and but that Mumbai he heard that there are successive nights a voice, still you disbelieve me? Then the doctor changed his mind and resolved to his duty. He had to attend a case infectious fever Mumbai which showed no signs of quick abatement. So he thought that his Shirdi trip would be postponed. He however postponed a test in his mind and said, if the patient gets alright by today, I will start for Shirdi tomorrow. The wonder is that exactly from the time when the determination was done, the fever began to abate and temperature began normal. Then he went to Shirdi as per his determination, took the Baba's darshan and prostrated himself before him. Baba gave him such an experience that he became his devotee. He stayed there for 4 days and returned home with Baba's Udi and blessings. Within a fortnight, he transferred a promotion in Bijapur. His nephew case gave him opportunity for seeing Baba, and his visit garnered him never falling love for Saint feet. Dr. Pillai. One Dr. Pillai was an intimate devotee of Baba. He was such a liked by Baba who always called him Babu, brother. Baba talked to him off and on, consulted him in all matters, and wanted him always at his side. This Pillai suffered once very badly from immune worms. He said to Kaka Sahab Dikshit, the pain is not excruciating and unbearable. I prefer to death. This pain no is repaining me past karma, but go to Baba, tell him the pain and transfer the balance of my past karma to 10 future births of mine. Mr. Dikshit went to Baba and told him request. The Baba began moved his request and said to Dikshit, tell him to fear less, but why should he suffer from for 10 births? In 10 days he can work out the suffering and consequences of his past karma. While I here to give him a temporary and spiritual welfare, why should he pray for death? Bring him here on somebody's back and let us work finish his suffering once for all. The doctor was brought in this condition, was seated on the Baba's right side, and Baba gave him his bolster and said, lie down calmly and here be at ease. The true remedy is that result of the past action has to be suffered and got over. Our karma is the cause of our happiness and sorrow, therefore put up with whatever comes to you. Allah is the sole dispenser and protector. Think of him always. He will take care of you. Surrender to him with body, mind and speech, then see what he does. Dr. Pillai said that Nana Sahib had put the bandage over the leg, but he had no relief. Nana is a fool, replied Baba. Take off that bandage, else you will die. Now a crow will come and peck you at you. Then you will recover. While this conversation was going on, Abdul, who always cleaned the masjid and trimmed the lamps, turned up. While he was attending to his work, his foot accidentally fell upon the stretched leg of Dr. Pillai. The leg was already swollen when the Abdul foot fell on it and pressed it. All the 7 genuine worms were squeezed out once. The pain was unbearable and doctor cried out loudly. After some time, he calmed down and began to sing and cry alternately. Then Pillai inquired when the crow was coming and pecking. Baba said, did you not see the crow? He won't come again. Abdul was crow. Now go and rest you in the wada. You will be soon alright. By the application of the Udi, by taking it orally with water without taking any other treatment or medicine, the disease was completely cured in 10 days as assured by Baba. Shama's sister-in-law. Shama's youngest brother Bapaji was staying near the Savati well. Once his wife attacked with bubonic plague. She had high fever, 2 bubonics in her groins. Bapaji rushed to Shama
at Shirdi and asked him to come and help. Shama was frightened, but according to his one custom, he went to Baba, prostrated himself before him to evoke his aid by requesting to cure case. He also asked him permission to go to his brother's house. Then the Baba said, "Don't go there at this late hour. Send her the Udi. Why care for the fever and bubbiness? God is our Father. She will be all right easily. Do not go now. Go there in the morning and return immediately." Shama had full faith in Baba's Udi. It was sent with Bapaji. It was applied in bubbiness and some of it was mixed with water given to patients for drinking. No sooner was it taken, the perspiration set properly and fever abated and the patient had sound sleep. Next morning, Babaji was surprised to see his wife all right with no fever and bubbiness. When Shama went there next morning with Baba's permission, he was also surprised to see her in the kitchen preparing tea. On the questioning his brother, he learned that Baba's Udi cured her completely in one night. Then Shama realized the significance of Baba's word. Go there in the morning, return immediately. After taking tea, Shama returned from elevating Baba and said, "Deva, what is the play of yours? You first raise a storm and make us restless and then calm it down, comfort us." Baba replied, "You see, the mistress is the path of action. Though I do nothing, they hold me responsible for action which take place on account of destiny. I am only their witness. The Lord is the soul, door, and inspirer. He most merciful, neither I am God nor master. I am his obedient servant and remember him constantly. He who casts aside egoism and thanks him, who trusts him entirely, will have his shackles removed and will obtain liberation." Irani's daughter. Now read the experience of Irani gentleman. His young daughter got fits every hour. When the convulsion came, he lost her power of speech, her limbs contracted, and he fell down senselessly. No remedy gave her any relief. Some friend recommended Baba's Udi. Her father asked him to go get it from the Kaka Sahib Dikshit and Ville Parle, the suburb of Mumbai. Then the Irani gentleman got the Udi and gave it mixed with water to his daughter daily for drinking. In the beginning of the convalescence, which were coming hourly, came every 7 hours. After a few days, the daughter recovered completely. Harday gentleman. An old gentleman had days of suffering from stone in his kidney. Such stone has generally removed by surgical operation and people recommended him to undergo one. He was old and weak, lacked strength and mind, could not think of submitting himself to surgical treatment. His suffering was soon to end to another way. The city officer of the town happened to come there at time. He was a devotee of Baba, had always talk of Udi with him. On the recommendation of friends, his son got some Udi from him. After mixing it with water, gave it to his old father to drink. Within 5 minutes of Udi was assimilated, the stone was dissolved and came out his urine and old man was soon relieved. Mumbai lady. A woman of Kashif Prabhu caste in Mumbai always suffered from terrible pain at her delivery. She was very much frightened. Each time she became pregnant and did not know what to do. Sri Ramamurthy of Kalyan, who was devotee of Baba, advised her husband to take her to Shirdi. When she next became pregnant, both husband and wife came to Shirdi, stayed there for some months and worshipped Baba. After some time, the hour of delivery came and usually there was obstruction in passage from the womb. She began to suffer from labor pain, did not know what to do, but began to pray to Baba for relief. In the meantime, some neighboring women turned up and after invoking Baba's aid, gave her Udi mixture to drink. In 5 minutes, the woman delivered safely and painlessly. The issue was still gone according to his faith, but the mother who got rid of anxiety and thanked Baba for the safe delivery and remained grateful to him. Bow to Sri Sai, peace to be all. Sri Sachidananda Sadguru Sainath Maharaj ki Jai. ముప్పై ఐదవ అధ్యాయం. ఊది మహిమ. కాకా మహాజని స్నేహితుడు, కాకా మహాజని యజమాని, బాంద్రా అనిద్రయోగి, బాలాజీ పాటిల్ నేవాస్కర్, సాయి పాము వలె కనిపించుట. ఈ అధ్యాయంలో కూడా ఊది మహిమ వర్ణితము.
ఇందులో బాబా 2 విషయములలో పరీక్షింపబడి లోపము లేదని కనుగొనబడుట కూడా చెప్పబడినది. బాబాను పరీక్షించు కథలు మొట్టమొదట చెప్పబడిను. ఆధ్యాత్మిక విషయంలో లేదా సాధనలందు శాఖలు మన అభివృద్ధికి అడ్డుపడును. భగవంతుడు నిరాకారుడని నమ్మిన వారు భగవంతుడు ఆకారము గలవాడని నమ్ము వారిని ఖండించి అది వట్టి భ్రమ అయినదరు. యోగేశ్వరులు మామూలు మానవులు మాత్రమే కనుక వారికి నమస్కరింపనేలా అందరు. ఇతర శాఖల వారు కూడా ఆక్షేపణ చేయుచు వారి సద్గురువు వారికి ఉండగా ఇతర యోగులకు నమస్కరించి వారికి సేవ చేయనేలా అందరు. సాయిబాబా గురించి కూడా నట్టి ఆపేక్షణ చేసిరి. షిర్డీకి వెళ్ళిన కొందరిని బాబా దక్షిణ అడిగిన. యోగులు ఈ ప్రకారముగా ధనము ప్రభు చేయుట శ్రేయస్కర్మ. వారిట్లు ధనము జాగ్రత్త చేసినచో వారి యోగి గుణములు ఎక్కడ అని విమర్శించిరి. అనేక మంది బాబాను వెక్కరించుటకు షిర్డీకి వెళ్ళి తుదకు వారిని ప్రార్థించుట కచటనే నిలిచిపోయిరి. అటువంటి 2 ఉదాహరణలు దిగువనిచ్చుచున్నాము. కాకా మహాజని స్నేహితుడు నిరాకారుడకు భగవంతుని ఆరాధించువాడు. విగ్రహారాధనము అతడు విముఖుడు. అతడు ఊరకనే వింతలేమైనా తెలుసుకొనుటకు షిరిడీకి పోవని అంగీకరించును. కానీ బాబాకు నమస్కరించననియు వారికి దక్షిణ ఇవ్వననియు చెప్పెను. కాకా ఈ షరతులకు ఒప్పుకొనెను. ఇద్దరును శనివారం నాడు రాత్రి బొంబాయి విడిచి మరుసటి దినము షిరిడీకి చేరిరి. వారు మసీదు మెట్లు ఎక్కగానే కొంచెం దూరముగా ఉన్న బాబా మహాజని స్నేహితుడిని మంచి మాటలతో ఆహ్వానించెను. ఆ కంఠధ్వని మిక్కిలి చిత్రముగా నుండెను. ఆ కంఠము అతని తండ్రి కంఠము వలె ఉండెను. ఆ కంఠము గతించిన తన తండ్రిని జ్ఞప్తికి తెచ్చెను. శరీరము సంతోషంతో పొందెను. కంఠపు ఆకర్షణ శక్తి ఏమని చెప్పుదును. మిగులను ఆశ్చర్యపడి ఆ స్నేహితుడు ఇది తప్పనిసరిగా మా తండ్రి కంఠమే అని వెంటనే మసీదు లోపలికి వెళ్ళి తన మనోనిశ్చయమును మైమరిచిన వాడై బాబా పాదములకు నమస్కరించెను. ఉదయం ఒకసారి మధ్యాహ్నం ఒకసారి బాబా దక్షిణ అడుగగా కాకా మహాజని ఇచ్చెను. బాబా కాకానే దక్షిణ అడుగుచుండెను. కానీ అతని స్నేహితుడిని అడగలేదు. అతని స్నేహితుడు కాకా చెవిలో బాబా నిన్నే 2 సార్లు దక్షిణ అడిగాను. నేను నీతోనున్నాను, నన్నెందుకు విడిచిపెట్టుచున్నారు అనెను. నీవే బాబాను అడుగుము అని అతడు జవాబిచ్చెను. తన స్నేహితుడేమని చెవిలో నూగుచున్నాడని బాబా కాకా మహాజన్ అడుగుగా తన స్నేహితుడు తాను కూడా దక్షిణ ఇవ్వవచ్చునా అని అడుగుచున్నాడనను. బాబా నీకిచ్చుటకు మనమున ఇష్టము లేకుండెను కాన నిన్ను అడగలేదు. కానీ ఇప్పుడు నీకు ఇష్టమున్న ఎడల ఇవ్వవచ్చును అన్నను. కాకా ఇచ్చినంత అనగా 17 రూపాయల దక్షిణను అతడు స్నేహితుడు కూడా ఇచ్చెను. బాబా ఇప్పుడు కొన్ని మాటలు సలహా రూపముగా ఇంట్లో చెప్పుచున్నాడు. నీవు దానిని తీసివేయుము, మనకు మధ్యనున్న అడ్డును తీసివేయుము. అప్పుడు మనము ఒకరినొకరు ముఖాముఖి కలుసుకొనగలము. పోవుటకు బాబా వారికి సెలవునిచ్చెను. ఆకాశము మేఘములతో కమ్మి ఉన్నప్పటికీ వర్షము వచ్చునేమో అని భయము కలుగుచున్నప్పటికీ ప్రయాస లేకుండా ప్రయాణం సాగునని బాబా ఆశీర్వదించెను. ఇద్దరు సురక్షితముగా బొంబాయి చేరిరి. అతడు ఇంటికి పోయి తలుపు తీయేసరికి 2 పిచ్చుకలు చచ్చిపడి ఉండెను. ఇంకొకటి కిటికీ ద్వారా ఎగిరిపోయిను. తానే కిటికీలు తెరిచి ఉండినచో పిచ్చుకలు రక్షింపబడి ఉండును. వాని అదృష్టానుసారము నవ్వి చచ్చెను. 3వ దాన్ని రక్షించుటకై బాబా త్వరగా తనను పంపెను అనుకొనెను. కాకా మహాజని యజమాని టక్కర్ ధరం సే జటాబాయి హైకోర్టు ప్లీడరు ఒక కంపెనీ కలదు. దానిలో కాకా మహా మేనేజర్గా పనిచేయుచుండెను. యజమానియు మేనేజర్ను అన్యోన్యముగా నుండేవారు. కాకా షిరిడీకి అనేక సార్లు పోవుట, కొన్ని దినములు అచ్చట ఉండి తిరిగి బాబా అనుమతి పొంది వచ్చుట మొదలగునవి టక్కర్కు తెలియను. కుతూహలము కోసము బాబాను పరీక్షించు ఆసక్తితో టక్కరు కాకాతో హోళీ సెలవుల్లో షిరిడీకి పోవ నిశ్చయించుకున్నాను. కాకా ఎప్పుడు తిరిగి వచ్చును అనున్నది నిశ్చయముగా తెలియదు. కనుక టక్కర్ ఇంకొకరిని వెంట తీసుకొని వెళ్ళను. 3 కలిసి బయలుదేరి బాబాకిచ్చుటకై కాకా 2 సేర్ల ఎండు ద్రాక్ష పండ్లు గింజలతోనున్నవి దారిలో కొనెను. వారు షిరిడీకి సరి అయిన వేళకు చేరి బాబా దర్శనముకై మసీదుకు పోయిరి. అప్పుడు అక్కడ బాబాసాహెబు తర్కందుండెను. టక్కరు మీరెందుకు వచ్చిద్రని తర్కడు అడిగిన. దర్శనము కొరకని తర్కడు జవాబిచ్చును. మహిమలేమైనా జరిగినవా అని టక్కర్ ప్రశ్నించెను. బాబా వద్ద ఏమైనా అద్భుతములు చూచుట తన నైజము కాదనియు
భక్తులు ప్రేమతో కాంక్షించున్నది తప్పక జరుగుననియు తర్కడు చెప్పెను. కాక బాబా పాదములకు నమస్కరించి 2 ఎండు ద్రాక్ష పండ్లను అర్పించెను. బాబా వానిని పంచిపెట్టమని ఆజ్ఞాపించెను. టక్కరకు కొన్ని ద్రాక్షలు దొరికెను. అతనికి అవి తినుటకు ఇష్టం లేదు. ఎందుచేతననగా తన వైద్యుడు కడిగి శుభ్రపరచనిదే ద్రాక్షలు తినకూడదని సలహా ఇచ్చి ఉండెను. ఇప్పుడు అతనికి అది సమస్యగా తోచెను. తనకు వానిని తినుటకు ఇష్టం లేదు. కానీ బాబా తినుటకు ఆజ్ఞాపించుటచే పారవేయలేకుండెను. పారవేసినట్లయితే బాగుండదని వాని నోట్లో వేసుకొనెను. గింజలను ఏమి చేయవలయునో తోచకుండెను. మసీదులో గింజలు ఉమ్మివేయుటకు జంకుచుండెను. తన ఇష్టములకు వ్యతిరేకముగా తుదుకు గింజలు తన జేబులోనే వేసుకొనెను. బాబా యోగి అయినచో తనకు ద్రాక్ష పండ్లు ఇష్టము లేదని తెలియదా? బాబా వాని నేల బలవంతముగా నిచ్చెను. ఈ ఆలోచన అతని మనసున తట్టగానే బాబా ఇంకను మరికొన్ని ద్రాక్ష పండ్లు ఇచ్చెను. అతడు వానిని తినలేదు. చేత్తో పట్టుకొనెను. బాబా వానిని తినమనెను. వారి అజ్ఞానుసారముగా తినగా వానిలో గింజలు లేకుండెను. అందుకు అతడు మిగిలిన ఆశ్చర్యపడిన అద్భుతము చూడలేదనుకొనెను. గాన అతనిపై నీ అద్భుతము ప్రయోగించబడిను. బాబా తన మనసును కనిపెట్టి గింజలు గల ద్రాక్ష పండ్లను గింజలు లేని వానిగా మార్చివేసెను. ఏమి ఆశ్చర్యకరమైన శక్తి! బాబాను పరీక్షించుటకు తర్కడు కెట్టి ద్రాక్షలు దొరికినని అడిగెను. గింజలతోనున్నవి దొరికినని తర్కడు చెప్పిన. టక్కరు ఆశ్చర్యపడిను. తన యందుద్భవించుకున్న నమ్మకము దృఢపరచుటకై బాబా యథార్థముగా యోగి అయినచో ద్రాక్ష పండ్లు మొట్టమొదట కాకాకి ఇవ్వవలను అనుకున్నాను. అతని మనసునందున్న ఈ సంగతి కూడా గ్రహించి బాబా కాకా వద్ద నుంచి ఎండు ద్రాక్షల పంపిణీ ప్రారంభింపవలెనని ఆజ్ఞాపించెను. ఈ నిదర్శనములతో టక్కరు సంతృష్టి చెందెను. శ్యామ టక్కరును కాకా యజమానిగా బాబాకు పరిచయం చేసెను. అందుకు బాబా ఇట్లనెను, అతడు ఎట్లు వానికి యజమాని కాగలడు? అతని యజమాని వేరొకడు గలరు. కాకా ఈ జవాబుకు చాలా ప్రీతి చెందెను. తన మనోనిశ్చయము మరచి టక్కరు బాబాకు నమస్కరించి వాడాకు తిరిగిపోయాను. మధ్యాహ్న హారతికై పిమ్మట వారందరూ బాబా వద్ద సెలవు తీసుకొనుటకు మసీదుకు పోయిరి. శ్యామ వారి పక్షమున మాట్లాడెను. బాబా ఇట్లు చెప్పదొడంగెను. ఒక చంచల మనస్సు గల పెద్ద మనుష్యుడు ఉండెను. అతనికి ఆరోగ్యము ఐశ్వర్యము కూడా నుండెను. ఎట్టి విచారములు లేకుండెను. అనవసరమైన ఆరాటము పైన వేసుకొని అక్కడక్కడ తిరుగుచూ మనశ్శాంతిని పోగొట్టుకొనుచుండెను. ఒక్కొక్కప్పుడు భారములన్నీ వదిలివేయుచుండెను. మరొకప్పుడు వానిని మోయుచుండెను. అతని మనసునకు నిలకడ లేకుండెను. అతని స్థితి కనిపెట్టి కనికరించి, నేను నీకిష్టము వచ్చిన చోట నీ నమ్మకము పాదుకొల్పుము. ఎందుకిట్లు భ్రమించెదువు? ఒకే చోటును ఆశ్రయించుకొని నిలకడగా నుండమని చెప్పి తిని. వెంటనే టక్కరు ఇది అంతయు తన గూర్చి అని గ్రహించెను. కాకా కూడా తన వెంట రావాలని అనుకున్నాను. కానీ కాకా అంత త్వరగా షిరిడి విడిచుట కాజ్ఞ దొరుకునని ఎవరునూ అనుకొనలేదు. బాబా దీనిని కూడా కనుగొని కాకాను అతని యజమానితో పోవుటకు అనుజ్ఞ ఇచ్చెను. ఈ విధముగా బాబా సర్వజ్ఞుడవుట టక్కరు ఇంకొక నిదర్శనము దొరికెను. బాబా కాకాను 15 రూపాయలు దక్షిణ అడిగి పుచ్చుకొని అతనికి ఇట్లని చెప్పాను, నేను 1 రూపాయి దక్షిణ ఎవరి వద్ద నుంచి కానీ తీసుకొనినచో దానికి 10 రెట్లు ఇవ్వవలను. నేను ఊరక ఏమీ తీసుకొనను. యుక్తాయుక్తములు తెలియకుండా నేను ఎవరిని అడగను. ఫకీర్ ఎవరిని చూపునో వారి వద్దనే నేను తీసుకునేదను. ఎవరైనా ఫకీరుకు గత జన్మ నుంచి బాకీ ఉన్నచో వారి వద్దనే ధనము పుచ్చుకొనిందును. దానము చేయు వాడిచ్చున్నది ప్రస్తుతము విత్తనములు నాటునటువంటిది. అది మునుముందు గొప్ప పంట అనుభవించుటకు కొరకే. ధర్మము చేయుటకు ధనమును ఉపయోగించవలను. దానిని సొంతమునకు వాడుకొనినా అది వ్యర్థమైపోవును. గత జన్మలో నీవు ఇచ్చి ఉంటేనే గాని నీవెప్పుడు అనుభవించలేదు. కనుక ధనమును పొందవలనన్నచో దాన్ని ప్రస్తుతము ఇతరులకు ఇచ్చుటే సరి అయిన మార్గము. దక్షిణ ఇచ్చుచున్నచో వైరాగ్యము పెరుగును. దానివలన భక్తి జ్ఞానములు కలుగును. 1 రూపాయినిచ్చి 10 రూపాయలు పొందవచ్చును. ఈ మాటలు విని టక్కరు తన నిశ్చయమును మరచి 15 రూపాయలు బాబా చేతిలో పెట్టెను. షిరిడీకి వచ్చుట మేలైనదనుకొనెను. ఏలన అతని సంశయములన్నీ తొలగెను. అతడు ఎంతయో నేర్చుకొనెను. అటువంటి వారి విషయములలో బాబా ప్రయోగించు యుక్తి మిక్కిలి అమోఘమైనది. అన్నీ బాబాయే చేయుచున్నను దేనియందు అభిమానం ఉంచలేదు. ఎవరైనను నమస్కరించినను దక్షిణ ఇచ్చినను ఇయ్యకున్నను తనకందరూ సమానమే. బాబా ఎవరిని అవమానించలేదు.
తనను పూజించినందుకు బాబా గర్వించేవాడు కాదు. తనను పూజించలేదని విచారించేవాడు కాదు. వారు ద్వంద్వాతీతులు. బాంద్రా అనిద్ర యోగి. బాంద్రా నివాసి కాయస్థ ప్రభు కులమునకు చెందిన ఒక పెద్ద మనుష్యుడు చాలా కాలము నిద్రపట్టగా బాధపడుచుండెను. నిద్రించుటకై నడుము వాల్చగానే గతించిన తన తండ్రి స్వప్నంలో కనిపించి తీవ్రంగా తిట్టుచుండెను. ఇది అతని నిద్రను భంగపరిచి రాత్రి స్థిరునిగా చేయుచుండెను. ప్రతిరోజుట్లు జరిగి ఏమి చేయుటకు తోచుకుండెను. ఒకనాడు అతడు బాబా భక్తునితో ఈ విషయము మాట్లాడను. బాబా ఊదియే దీనిని తప్పనిసరిగా బాగు చేయనని అతడు సలహా ఇచ్చెను. అతడు వానికి కొంత ఊదీనిచ్చి ప్రతిరోజు నిద్రించుటకు ముందు కొంచెము నుదుటికి రాసుకొని మిగతా పొట్లము తల క్రింద దిండుకు దిగువ పెట్టుకొనెను. ఇట్లు చేసిన పిమ్మట సంతోషము ఆశ్చర్యము కలిగినట్లు అతనికి మంచి నిద్ర పట్టెను. ఎట్టి చీకాకు లేకుండెను. అతడు సాయిని నిత్యము స్మరించుచుండెను. సాయిబాబా పటము తెచ్చి గోడపై వేలాడదీసెను. దానిని ప్రతిరోజు పూజించుచుండెను. గురువారం నాడు పూలమాల వేయుచుండెను. నైవేద్యము సమర్పించుచుండెను. పిమ్మటాన అతని వ్యాధి పూర్తిగా తగ్గిపోయిను. బాలాజీ పాటిల్ నేవాస్కరు. ఇతడు బాబాకు గొప్ప భక్తుడు. ఇతడు ఫలాపేక్ష లేకుండా చాలా మంచి సేవ చేసెను. ఇతడు షిరిడీలో బాబాయే ఏ మార్గముల ద్వారా పోచుండెనో వానినన్నింటినీ తుడిచి శుభ్రము చేయుచుండెను. అతని అనంతరము ఈ పని రాధాకృష్ణమాయి అతి శుభ్రముగా నెరవేర్చుచుండెను. ఆమె తరువాత అబ్దుల్లా చేయుచుండెను. బాలాజీ ప్రతి సంవత్సరము పంట కోయగానే దానినంతయు తెచ్చి బాబాకు అర్పితం చేయుచుండెను. అతడు బాబా ఇచ్చిన దానితో తన కుటుంబమును పోషించుకునేవాడు. ఈ ప్రకారముగా అతడు చాలా సంవత్సరములు చేసెను. అతని తరువాత అతని కుమారుడు దానిని అవలంబించెను. ఊదీ ప్రభావము. ఒకనాడు బాలాజీ సంవత్సరికం నాడు నేవాస్కర్ కుటుంబము వారు కొంతమంది బంధువులను భోజనమునకు పిలిచిరి. భోజన సమయానికి పిలిచిన వారి కంటే 3 రెట్లు బంధువులు వచ్చిరి. నేవాస్కర్ భార్యకు సంశయం కలిగెను. వండిన పదార్థములు వచ్చిన వారందరికీ చాలవనియు కుటుంబ గౌరవమునకు భంగము కలుగుననియు ఆమె భయపడెను. ఆమె అత్తగారు ఓదార్చుచు భయపడకము, ఇది మనది కాదు, ఇది సాయి ఆహారమే. అన్ని పాత్రలు గుడ్డలతో పూర్తిగా కప్పివేయము. వానిలో కొంచెం ఊది వేయము. గుడ్డ పూర్తిగా తీయకుండా వడ్డన చేయము. సాయి మనల్ని కాపాడను అనెను. ఆమె ఆ సలహా ప్రకారమే చేసెను. వచ్చిన వారికి భోజన పదార్థములు సరిపోవటయేగాక ఇంకనూ చాలా మిగిలెను. తీవ్రముగా ప్రార్థించినచో యథాప్రకారము ఫలితము పొందవచ్చునని ఈ సంఘటనము తెలుపుచున్నది. సాయి పాము వలె కనిపించుట. ఒకనాడు షిర్డీ నివాసి రఘు పాటిల్ నేవాసేలోనున్న బాలాజీ పాటిల్ ఇంటికి పోయి వెళ్ళాను. ఆనాడు సాయంకాలం ఒక పాము ఆవుల కొట్టంలోనికి బుసలగొట్టుచూ దూరెను. అందులోని పశువులన్నీ భయపడి కదలచొచ్చెను. ఇంటిలోని వారందరూ భయపడిరి. కానీ బాలాజీ శ్రీ సాయి ఆ రూపంలో వచ్చనని భావించెను. ఏమీ భయపడక గిన్నెతో పాలు తెచ్చి సర్పం ముందు పెట్టి ఇట్లనెను. బాబా, ఎందుకు బుసకొట్టుచున్నావు? ఎందులకి అలజడి? మమ్ము భయపెట్టదలిచితివా? ఈ గిన్నెడు పాలను తీసుకొని నెమ్మదిగా త్రాగుము. ఇట్లనుచు అతడు దాని దగ్గర నిర్భయముగా కూర్చుండెను. ఇంటిలోని తక్కిన వారు భయపడిరి. వారికి ఏమి చేయుటకు తోచుకుండెను. కొద్దిసేపట్లో సర్పము తనంతట తానే మాయమైపోయాను. ఎంత వెతికినను కనిపించలేదు. బాలాజీకి 2 భార్యలు, కొంతమందికి బిడ్డలుండి బాబా దర్శనమునకై వారిప్పుడు షిరిడీకి పోవుచున్నారు. బాబా వారి కొరకు చీరలు బట్టలు కొని ఆశీర్వచనములతో ఇచ్చుచుండెడు వారు. 35వ అధ్యాయము సంపూర్ణము. శ్రీ సద్గురు సాయినాథార్పణమస్తు. శుభం భవ. जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. Chapter 36. ఓం శ్రీ సాయిబాబా జీవిత చరిత్రము 36వ అధ్యాయం. 2 పెద్ద మనుషులు. ఒకనాడు గోవా నుండి 2 పెద్ద మనుషులు బాబా దర్శనమునకై వచ్చి బాబా పాదములకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి ఇద్దరు కలిసి వచ్చినప్పటికీ బాబా వారిలో ఒకరిని 15 రూపాయలు దక్షిణ ఇవ్వమని, ఇంకొకరు అడగకుండానే 35 రూపాయలు ఇవ్వగా అందరికీ ఆశ్చర్యం కలుగునట్లు బాబా నిరాకరించారు. అక్కడున్న శ్యామ బాబాని అడిగారు, ఇది ఏమి? ఇద్దరు కలిసి వచ్చింది. ఒకరి దక్షిణ ఆమోదించితివి, రెండవ వారిని తిరస్కరించింది. ఇందులకి భేదభావము. బాబా ఇట్లు జవాబిచ్చాను, శ్యామ, ఎందులకో నీకేమీ తెలియదు. నేనెవరి వద్ద ఏమీ తీసుకున్నాను.
మసీదు మాయి బాకీని కోరును. బాకీ ఉన్నవారు చెల్లించి రుణ విమోచనం పొందును. నాకిల్లు గాని, ఆస్తి గాని, కుటుంబం గాని కలవా, నాకేమీ అక్కర్లేదు. నేను ఎప్పుడూ స్వతంత్రుడను. రుణము, శత్రుత్వము, హత్య చేసిన దోషము చెల్లించి తీరవలేదు. దానిని తప్పించుకున్న మార్గం లేదు. పిమ్మట బాబా తన విశిష్ట ధోరణిలో ఇట్లలేదు. ప్రథమం నా పేదవాడు ఉద్యోగం దొరికినచో మొదటి నెల జీతం ఇచ్చేదని తన ఇష్టదైవమునకు మొక్కుకొనేది. అతనికి నెలకు 15 రూపాయల ఉద్యోగం దొరికింది. క్రమంగా జీతం పెరిగి 15 రూపాయల నుంచి 30, 60, 100, 200కు హెచ్చింది. తుదకు 700 వరకు హెచ్చింది. అతను ఐశ్వర్యం అనుభవించు కాలమందు తన మొక్కును మరిచాను. అతని కర్మఫలమే అతని నిజటకు మెచ్చుకొని వచ్చినది. ఆ మొత్తమే 15 రూపాయలు నేను దక్షిణ రూపంగా అడిగింది. ఇంకొక కథ. సముద్ర తీరమున తిరుగుచుండగా ఓ పెద్ద భవనం వద్దకు వచ్చి దాని వసారాపై కూర్చుంటుంది. యజమాని నన్ను బాగా ఆదరించి చక్కని భోజనం పెట్టింది. బీరువా పక్కన శుభ్రమైన స్థలము చూపి అక్కడ పరుండమని నేను అక్కడ నిద్రపోయింది. నేను గాఢ నిద్రలో ఉండగా ఆ మనిషి ఒక రాతి పలకను లాగి గోడకు కన్నం వేసి లోపల ప్రవేశించి నా చేతిలో ఉన్న ద్రవ్యమంతయు దొంగలించింది. నేను లేచి చూసుకునగా 30,000 రూపాయలు పోయినవి. నేను మిగుల బాధపడింది. ఏడ్చుచూ కూర్చుంటుంది. పైకమంతయు నోట్ల రూపంలో ఉండేది. ఆ బ్రాహ్మణుడే దానిని దొంగలించిననుకుంటుంది. భోజనము, నీరు రుచించవయ్యను. వసారాపై ఒక పక్షము కాలం కూర్చుండి నాకు కలిగిన నష్టమును తీర్చుంటుంది. పిమ్మట ఒక పక్షులు దారి వెంట పోవచ్చు. నేను ఏడ్చుచుండుటను చూచి ఎందులకు ఏడ్చుంటివని అడిగాను. నేను జరిగిన వృత్తాంతం చెప్పింది. వారి తండ్రి, నేను చెప్పినట్లు చేసినచో నీ డబ్బు నీకు దొరుకు. ఒక పక్షులు వద్దకు వెళ్ళుము. వారి చిరునామా నేను ఇచ్చేదను. వారిని శరణు వేడుము. వారిని పైకమును తిరిగి ఇప్పించెదరు. ఈలోగా నీకు ప్రియమైన ఆహారం ఏదో దానిని ఈ ద్రవ్యం దొరకనంత వరకు విసర్జించుము. నేను ఫకీర్ చెప్పినట్టు నడుచుకుంటుంది. నా పైకం నాకు తిక్కినది. నేను వాడాన్ని వేసి సముద్రం తొడ్డు నాకు పోయి తెలుస్తున్నాను. అక్కడ ఒక స్టీమర్ ఉండేది. దానిలో జల్లు ఎక్కువగా ఉంటే లోపల ప్రవేశించలేకపోతుంది. ఒక మంచి నౌకరు నాకు తోడ్పడగా నేను లోపలకు పోతుంది. అది ఇంకొక ఒడ్డునకు తీసుకొని పోయింది. అక్కడ రైలు బండి ఎక్కి ఆ మసీదుకు వచ్చింది. కథ పూర్తి కాగానే బాబా ఆ అతిథులను భోజనం తీసుకుని పొమ్మనగా శ్యామ అట్లే చేసింది. శ్యామ వారిని ఇంటికి తీసుకుని పోయి భోజనం పెట్టింది. భోజన సమయంలో శ్యామ బాబా చెప్పిన కథ విచిత్రంగా ఉండగలిగింది. బాబా వారు ఎన్నడూ సముద్ర తీరమునకు పోయి ఉండలేదు. వారి వద్ద 30,000 రూపాయలు ఎన్నడూ లేకుండా ఎన్నడూ ప్రయాణం చేయలేదు. ద్రవ్యం ఎప్పుడూ పోవుటగానే వచ్చుటగానే జరగలేదు. కానా దాని భావము తనకేమైనా తెలిసినదే అని వారిని అడిగారు. అతిథుల మనస్సులు కలిగారు. వారి కళ్ళ తడిపెట్టుకుంది. ఏడ్చుచు బాబా సర్వజ్ఞుడు, అనంతుడు, పరబ్రహ్మ స్వరూపుడే అని ఒడిపిరి. బాబా చెప్పిన కథ మా గూర్చి, వారు చెప్పినంత మా విషయమే. వారికి ఎట్లు తెలిసినదో అనేది గొప్ప విచిత్రం. భోజనమైన తరువాత పూర్తి వివరములను చెప్పడం. భోజనమైన పిమ్మట తాంబూలం వేసుకుంటూ అతిథులు వారి కథలను చెప్పతొడిగింది. అందులో ఒకరికి చెప్పింది. లోయలో ఉన్న ఊరు మా స్వగ్రామం. జీవనోపాధికై నేను ఉద్యోగం సంపాదించి గోవా వెళ్ళింది. నేను దత్తదేవుడిని నాకు ఉద్యోగం లభించిన నా మొదటి నెల జీతం ఇచ్చేదని మొక్కుకుంటుంది. వారి దయ వలన 15 రూపాయల ఉద్యోగం నాకు దొరికింది. నాకు క్రమంగా జీతము బాబా చెప్పిన ప్రకారం 700 రూపాయలు ఇచ్చినది. నా మొక్కును నేను మర్చిదని దానిని బాబా ఈ విధముగా వ్యక్తికి తెచ్చి నా వద్ద 15 రూపాయలు తీసుకుంటే అది దక్షిణ కాదు, అది పాత బాకీ. తీర్చుకునక మర్చిన మొక్కును చెల్లించుట నీతి. బాబా ఎన్నడూ డబ్బు భిక్షమెత్తమనలేదు సరికదా. తమ భక్తులు కూడా భిక్షమెత్తద్దని ఎత్తుటకు ఒప్పుకొని లేదు. వారు ధనమును ప్రమాదకారిగాను పరమును సాధించుటకు అడ్డుగాను భావించువారు. భక్తులు దాని చేతులలో చిక్కకుండా కాపాడేవారు. ఈ విషయం నా భక్త మహల్సాపతి నిదర్శనము. ఆయన మిక్కిలి పేదవాడు. అతనికి భోజన స్థితి కూడా జరుగుబాటు లేకుండెను. అయినను అతను ద్రవ్యం సంపాదించుటకు బాబా అనుమతించలేదు. దక్షిణలో నుండి కూడా ఏమీ ఇయ్యలేదు. ఒకనాడు ఉదార వర్తకుడైన హంసరాజు అని బాబా భక్తుడు అతడు చాలా ద్రవ్యం బాబా సమక్షంలో మహల్సాపతికి ఇచ్చాడు. కానీ బాబా దాన్ని పుచ్చుకొంటకు అనుమతించలేదు. పిమ్మట రెండవ అతిథి తన కథనిట్లు ప్రారంభించలేదు.
నా బ్రాహ్మణ వంట మనిషి నా వద్ద 35 సంవత్సరం నుండి నౌకరి చేయించునను దురదృష్టమున వాడి చెడు మార్గములలో పడి వాడి మనస్సు మారిపోయేది. వాడు నా ద్రవ్యమంతా దొంగలించను. రాతి పలకను తొలగించి ధనము దాచిన పోషణము ఉన్న గదిలోని ప్రవేశించి నా సర్వస్వం 30,000 రూపాయలను కరెన్సీ నోట్లను దొంగలించి పారిపోయింది. బాబా సరిగ్గా ఆ మొత్తంనే ఎట్లు చెప్పగలిగానో నాకు తెలియదు. రాత్రి బౌలు ఏడ్చు కూర్చుంటుంది. నా ప్రయత్నంలోని విఫలమైన ఒక పక్షం వరకు చాలా ఆరాటం పడుతుంది. విచారగ్రస్తున్న దుఃఖముతో అరుగుపై కూర్చొని ఉండగా ఒక పక్షీలు నా స్థితిని కనిపెట్టి కారణమును తెలుసుకున్నాను. నేను వివరములన్నీ తెలిపింది. అతడు షిరిడి సాయి అని ఒక ఔలియా ఉన్నాడు. వారికి మొక్కము నీ ప్రియమైన ఆహారమును విలువను. నీ మనస్సులో వారి దర్శనము చేయ వరకు నీకు ప్రియమైన ఆహారము తిన్నని మొక్కుకున్నాడు. నేను అట్లనే బాబా నా ద్రవ్యం దొరికిన పిమ్మట నీ దర్శనం చేసిన పిమ్మట అన్నము తినేదని మొక్కుకుంటుంది. దీని తర్వాత 15 రోజులు గడిచెను. బ్రాహ్మణుడు తనంతా తానే నా డబ్బు నాకు ఇచ్చాను. శరణు వేడను. వారికి నేను నాకు పిచ్చి ఎత్తి చేసినాను. నా శిరస్సును నీ పాదములపై పెట్టుకుని దయచేసి శిక్షణ ఈ విధముగా కథ శుభాంతమైంది. నాకు కనిపించే సహాయం అందించిన పచ్చీలు తిరిగి కనపడలేదు. పచ్చీలు చెప్పిన షిరిడి సాయిబాబా పుస్తకం ఎంతో గాఢమైన కోరిక కలిగింది. మా ఇంటికి అంత దూరంలో వచ్చిన వారు షిరిడి సాయిబాబాయే అని నా నమ్మకము. ఎవరైతే నాకు కనబడి నా ద్రవ్యమును తిరిగి తెచ్చించడో అట్టి వారు 35 రూపాయల కొరకు పేరాస చూపెదరా. దీనికి వ్యతిరేకంగా మా వద్ద నుంచి నేను ఆశింపక ఎల్లప్పుడూ తన చేతనైనంత వరకు బాబా మమ్మల్ని అధ్యాత్మిక మార్గం దొంగలించిన ఆ ద్రవ్యం దొరికిన వెంటనే మిక్కి సంతోషించి మనమంచి నా మృతును మరిచిపోయింది. ఒకనాటి రాత్రి నేను కొలాబాలో ఉన్నప్పుడు బాబాని స్వప్నంలో చూసుకుని షిరిడీకి పోవాలని సంగతి అప్పుడు జస్తికి వచ్చింది. నేను గోవా వెళ్ళుకుని అక్కడి నుండి స్టీమర్ మీద బొంబాయి వెళ్ళి అటు నుండి షిరిడీ పోవని నిశ్చయించుకుని నేను హార్బర్ వద్ద పోగా స్టీమర్ లో జాగా లేకుండేది. కెప్టెన్ ఒప్పుకొని లేదు. కానీ నాకు పరిచయం లేని ఒక నౌకరు చెప్పగా ఒప్పుకొని నన్ను స్టీమర్ లో బొంబాయికి తీసుకుని వెళ్ళాను. అక్కడి నుండి ఇక్కడికి రైల్లో వచ్చింది. కాబట్టి బాబా వారు సర్వాంతర్యాలు. నేనెక్కడ, మా ఇల్లు ఎక్కడ, మా అదృష్టం ఏమనుకోవలేదు. బాబా మా ద్రవ్యమును తిరిగి రాబట్టను. ఇక్కడ లాయుకొని వచ్చాను. షిరిడి జనులారా, మీరు మాకంటే పుణ్యాత్ములు, మాకంటే అదృష్టవంతులు. వీళ్ళన బాబా మీతో ఆడి నవ్వి మాట్లాడి ఎన్నో సంవత్సరంలో మీతో నివసించింది. మీ పుణ్యం అనంతము. ఎందుకనగా అది బాబాను షిరిడీకి లాగిను. సాయియే మన భక్తుడు. వారే మృకు కొమ్మని నన్ను ఆజ్ఞాపించింది. స్టీమర్లో జాగా ఇప్పించింది. నన్ను ఇచ్చటకు తెచ్చేది. ఇట్లు వారి సర్వజ్ఞత్వమును సర్వశిక్షణత్వమును నిరూపించింది. ఔరంగాబాద్కర్ భార్య షోలాపూర్ నివాసియకు సఖారాం ఔరంగాబాద్కర్ భార్యకు 27 సంవత్సరాలైన సంతానం కలగలేదు. ఆమె అనేక దేవతలకు మొక్కుకొనింది. కానీ నిష్ప్రయోజనమైంది. ఇదొక నిరాశ చెందింది. ఈ విషయమై చివరి ప్రయత్నం నిశ్చయించుకొని తన సవతి కొడుకగు విశ్వనాథునితో షిరిడీకి వచ్చాను. అతట బాబా సేవ చేయించు 2 నెలలు గడిపాను. ఆమె ఎప్పుడు మసీదుకు పోయినను అది భక్తులచే నిండి ఉండేది. బాబా చుట్టూ భక్త మండలి మూగి ఉండేవారు. బాబాను ఒంటరిగా చూసి వారి పాదములపై పడి తన మనస్సు ఇప్పి చెప్పి తనకు ఒక సంతానమును కావాలని కోరుకుంటకై తగిన అవకాశం కోసం కనిపెట్టుకుని ఉండేది. తుట్టతుదకు శ్యామకి సంగతి చెప్పి బాబా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు తన విషయంలో జోక్యము కలుగజేసుకున్నవారని. శ్యామ బాబా దర్బార్ ఎల్లప్పుడూ తెచ్చి ఉన్నయు అయినను ఆమె గూర్చి ప్రయత్నం చేయాలని సాయి ప్రభువు ఆశీర్వదించునని చెప్పింది. బాబా భోజన సమయమున మసీదు వాకిలిలో కొబ్బరికాయ అగరబత్తులతో సిద్ధంగా ఉండమని తాను సరిగా చేయదనే మసీదు పైకి రావాలని చెప్పింది. ఒకనాడు మధ్యాహ్న భోజనానంతరము శ్యామ బాబా చేతులు దువాలతో తెచ్చుకుంటుండగా బాబా శ్యామ బుగ్గలు. శ్యామ కోపగించి, దేవా, నా బుగ్గలు కీలుట నీకు తగునా? మా బుగ్గలు కీలునట్టి వెంకదేవుడు మాకు అక్కరలేదు. మేము నీపై ఆధారపడి ఉన్నామా? ఇదేనా మన సాన్నిహిత్య ఫలితము అని బాబా ఇట్లు. శ్యామ, 72 జన్మల నుండి నీవు నాతో ఉన్నప్పటికీ
నేను నిన్ను గిల్లలేదు, ఇన్నాళ్ళ గిల్లగా నీ కోపం వస్తున్నది. శ్యామ ఇట్లా నేను ఎల్లప్పుడూ బుద్ధులు మిఠాయిలు ఇచ్చిన దైవం మాకు కావలేదు. మీ నుండి మాకు గౌరవం గాని స్వర్గం గాని విమానం గాని అవసరం లేదు. నీ పాదం లేని నమ్మకము మా చుట్టూ ఉండుగాక. బాబా ఇట్లా నేను అవును, నేను వచ్చినది అందుకే. ఇన్నాళ్ళ నుంచి నీకు భోజనం పెట్టి పోషించుంటుంది. నీ యందు నాకు ప్రేమానురాగం ఉన్నది. అట్లనుచు బాబా పైకి వెళ్ళి తన గద్దెపై కూర్చొని శ్యామ ఆమెకు స్టేషన్ చేసి రమ్మన్నాడు. ఆమె మసీదు పైకి వచ్చి బాబాకు నమస్కరించి కొబ్బరికాయ అగరవత్తులు ఇచ్చాను. బాబా ఆ టెంకాయను ఆడించింది. అది ఎండుని కనుక లోపల కొడుక ఆడుచు శబ్దం వచ్చుచుండేది. బాబా, శ్యామ, ఇది గుండ్రంగా లోపల తిరుగుచున్నది. అది ఏమంచున్నదో విని. ఆమె తన గర్భం నందు ఒక బిడ్డ అట్లే ఆడవల్ని వేడుచున్నది. కానా టెంకాయను మీ ఆశీర్వాదములతో నేను బాబా టెంకాయ బిడ్డను ప్రసాదించిన అట్లనుకొనుటకు ప్రజలెంత వెడగులు. శ్యామ, నీ మాటలు మహిమయు ఆశీర్వాద ప్రభావము నాకు తెలియదు. నీ ఆశీర్వాదమే ఆమెకు బిడ్డల పరంపరను ప్రసాదించును. నీవు మాటలచే కాలయాపన చేయుచు ఆశీర్వాదం ఇవ్వకున్నావు. ఈ సంవాదం కొంతసేపు జరిగేది. బాబా పదే టెంకాయను కొట్టమంచుండెను. శ్యామ టెంకాయను కొట్టకుండా ఇంకే ఇవ్వమని వేడుకొంచుండెను. తుదకు బాబా లొంగి ఆమెకు సంతానము కలుగునని ఎప్పుడని శ్యామ అడిగాను. 12 మాసములలోని బాబా జవాబిచ్చింది. టెంకాయను పగలగొట్టింది. ఒక చిప్పను ఇరువురును తినేది. 2వ చిప్పను ఆకిచ్చిది. అప్పుడు శ్యామ స్త్రీ వైపు తిరిగి, అమ్మా, నీవు నా మాటలకు సాక్షివి. నీవు 12 మాసములలో సంతానం కలిగినచో కలగనిచో ఈ దేవుని తలపై ఒక టెంకాయను కొట్టి ఈ మసీదు నుంచి కలిపి వేసేదము. ఇందుకు తప్పినచో నేను మాధవుడను కాను, మీరు దీన్ని చూసేదరు కాక అనేది. ఆమె ఒక సంవత్సరములో కొడుకును కలదు. 5వ మాసంలో కొడుకును మసీదుకు తీసుకుని వచ్చి భార్యాభర్తలు బాబా పాదములపై పడి కృతజ్ఞుడగు తండ్రి 500 రూపాయలు ఇచ్చెను. బాబాపురం శ్యామకన్నకు ఆ ధనముతో శాల కట్టించింది. ఓం నమో శ్రీ సాయినాథాయ నమః. శాంతి శాంతి శాంతి. 36వ అధ్యాయం సంపూర్ణ. జబలో శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై. లీలా గారు, స్టార్ట్ ద 37 చాప్టర్. స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. శ్రీ సాయినాథాయ నమః. శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము 37వ అధ్యాయం. ప్రస్తావన చావడి ఉత్సవం. హేమాడ్ పంత్ ఈ అధ్యాయంలో కొన్ని వేదాంత విషయములు ప్రవర్తించిన పిమ్మట చావడి ఉత్సవమును గూర్చి వర్ణించుచున్నాడు. ప్రస్తావన. శ్రీ సాయి జీవితము మిగులు పావనమైనది. వారి నిత్య కృత్యములు ధన్యములు. వారి పద్ధతులు చర్యలు వర్ణింపనలవి కానివి. కొన్ని సమయములందు వారు బ్రహ్మానందముతో మహిమలించడి వారు. మరికొన్ని సమయములందు ఆత్మజ్ఞానము తృప్తి పొందేది వారు. ఒక్కొక్కప్పుడు పనులన్నీ నెరవేర్చుచు ఎట్టి సంబంధము లేనట్లు ఉండేది వారు. ఒక్కొక్కప్పుడు ఏమీయో చేయనట్లు కనిపించినప్పటికీ వారు సోమరి గాని నిద్రితులు గారు గాని కనిపించేది వారు కారు. వారు ఎల్లప్పుడూ ఆత్మానుసంధానమును చేసేది వారు. వారు సముద్రం వలె శాంతముగా తొణకక ఉండునట్లు కనిపించును గాని వారి గాంభీర్యము లోతు కనుగొన రానిది. వర్ణాతీతమైన వారి నైజము వర్ణింపగల వారెవ్వరు. పురుషులను అన్నదమ్ముల వలె స్త్రీలను అక్కజలండ్ర వలె చూచుకొని చుండడి వారు. వారి శాశ్వతాస్థలిక బ్రహ్మచర్య అందరెదిగినదే. వారి సాంగత్యం మనకు కలిగిన జ్ఞానము మనము మరణించు వరకు నిలుచుగాక. ఎల్లప్పుడూ హృదయపూర్వక భక్తితో వారి పాదములను సేవ చేసడము కాక. వారిని సకల జీవకోటి యందు చూచడము కాక. వారి నామము ఎల్లప్పుడూ ప్రేమించడము గాక. వేదాంత సంబంధమైన దీర్ఘోపన్యాసము చేసిన పిమ్మట హేమాడ్ పంతు చావడి ఉత్సవమును వర్ణించుటకు మొదలెదను. చావడి ఉత్సవం. బాబా శయనశాలను ఇది వరకే వర్ణించింది. వారు ఒకనాడు మసీదులోని ఇంకొకనాడు చావడిలోనూ నిద్రించుచుండేది. మసీదుకు దగ్గరలోని చావడి 2 గదులతో నుండేది. బాబా మహాది సమాధి చెందు వరకు ఒక రోజు మసీదులోని ఇంకొక రోజు చావడిలోను నిద్రించుచుండేది. 1910 డిసెంబర్ 10వ తేదీ నుండి చావడిలో భక్తులు పూజాహారతులు జరుపు మొదలెడిది. బాబా కటాక్షముచే దీనిని ఇప్పుడు వర్ణించుము. చావడిలో నిద్రించు సమయము రాగా భక్తులు మసీదులో గుమ్ముగూడి కొంతసేపు మండపములో భజన చేసేది వారు. భజన బృందము వెనుక రథము, కుడివైపు తులసి బృందావనం
బృందావనం ముందర బాబా దీని మధ్య భజన జరుగుచుండెను. బాబా భజన యందు ప్రీతి గల స్త్రీ పురుషులు సరియైన కాలమునకు వచ్చుచుండిరి. కొందరు తాళములు, చిడతలు, మృదంగము, కంజీర మొదలలు పట్టుకొని భజన చేయుచుండెడి వారు. ఉదారంటూ రాయి వలె సాయిబాబా భక్తులందరినీ తమ వద్దకు ఈడ్చుకునేది వారు. బయట బహిరంగ స్థలంలో కొందరు దివిటీలు సరి చేయుచుండేది, కొందరు పల్లకిని అలంకరించుచుండేది, కొందరు పెత్తములను చేత ధరించి శ్రీ సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై అని కేకలు వేయుచుండేది. మసీదు మూలలు తోరములతో అలంకరించుచుండేది. మసీదు చుట్టూ దీపములు వరుసలు కాంతిని వెదజల్లుచుండెను. బాబా గుర్రము శ్యామాగను. బాబా తాత్యా బాబాను మామాయి అని పిలిచెడివారు. నిజముగా వారి బాంధవ్యము మిక్కిలి సన్నిహితమైనది. బాబా శరీరముపై మామూలు కప్ని వేసుకొని, చంకలో సట్కా పెట్టుకుని, చిలుము పొగాకును తీసుకొని, పైన ఉత్తరీయము వేసుకొని బయటకు బయలుదేరుటకు సిద్ధపడుచుండేది. పిమ్మట తాత్య జలతారు శైలను బాబా ఓడిపై వేసేడివారు. అటు పిమ్మట బాబా తన కుడి పాదము బొటన వ్రేలుతో దునిలోని కట్టెల ముందుకు త్రోసి కుడి చేతితో మండుచున్న దీపము నార్పి చావడికి బయలుదేరుచుండేది వారు. అన్ని వాద్యములు మ్రోగెడివి. మతాబాస్ మందు సామాన్లు అనేక రంగులు ప్రదర్శించుచు కాలేడివి. పురుషులు, స్త్రీలు బాబా నామము పాడుచు, మృదంగము, వీణుల సహాయముతో భజన చేయుచు ఉత్సవములో నడుచుచుండేది. కొందరు సంతతముతో నాట్యం ఆడుచుండేది, కొందరు జెండాలను చేత పట్టుకుని చుండేది. బాబా మసీదు మెట్ల పైకి రాగా బాల్దారు శ్రీ సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై అని కేకలు పెట్టుచుండేది. బాబా కిరుప్రక్కల చామరులను మొదలుకున్నది పట్టుకొని విసరుచుండేది. మార్గ మధ్యమంతయు అడుగులకు మడుగులు పరిచెరు వారు. వారిపై బాబా భక్తుల కేలుకతో చెడువారు. తాత్యా ఎడమ చేతిని, మహల్సాపతి కుడి చేతిని, బాబు సాహెబ్ జోగ్ శిరస్సుపై ఛత్రమును పట్టుకొనేది వారు. ఈ ప్రకారముగా బాబా చావిడికి లయన్ మగుచుండెను. బాగుగాను పూర్తిగాను అలంకరించిన ఎర్ర గుర్రము శ్యామాకర్ణ దారి తీయుచుండెను. దాని వెనుక పాడెడు వారు, భజన చేసేవారు, వాయిద్యములు మ్రోగించువారు, భక్తుల సమూహం ఉండేది. హరినామస్మరణతోనూ బాబా నామస్మరణతోనూ ఆకాశ బ్రతలగు తల మారు మురుగుచుండెను. ఈ మాదిరిగా శోభాయాత్ర మసీదు మూల చేరేసరికి ఉత్సవంలో పాల్గొన్న వారందరూ ఆనందించింది. ఈ మూలకు వచ్చేసరికి బాబా చావడి వైపు ముఖము పెట్టి నిలిచి ఒక విచిత్రమైన ప్రకాశముతో వెలిగేది వారు. వారి ముఖము ఉదయ సంధ్య వలె లేదా బాలభానుని వలె ప్రకాశించుచుండెను. అచ్చట బాబా ఉత్తరము వైపు ముఖము పెట్టి కేంద్రీకరించిన మనసుతో నిలిచెడి వారు. వారెవ్వరినూ పిలుచున్నట్లు కనిపించేది. సమస్త వాయిద్యములు మ్రోగుచున్నప్పుడు బాబా తన కుడి చేతిని క్రిందకు మీదకు ఆడించేవారు. అట్టి సమయం కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ ముందు వచ్చి యొక్క వెండి పళ్ళంలో పువ్వుల గుల్లాలు పొడిని తీసుకొని బాబాపై ఎక్కువసార్లు చల్లుచుండెను. అట్టి సమయము సంగీత వాద్యములు వాని శక్తి కొలది ధ్వనించుచుండెను. బాబా ముఖము స్థిరమైన ద్విగుణీకృత ప్రకాశముతోడను సౌందర్యముతోడను వెలుగుచుండెను. అందరూ ఈ ప్రకాశమును మనసారా గోలుచుండేది. ఆ దృశ్యమును, ఆ శోభను వర్ణించుటకు మాటలు చాలవు. ఒకప్పుడు ఆనందమునకు భరించలేక మహల్సాపతి దేవత యావేశించిన వాని వలె నృత్యము చేయువాడు. కాని బాబా యొక్క ధ్యానమే మాత్రము చెదరక ఉండేది. చేతిలో లాంతరు పట్టుకుని తాత్యాపాటిలు బాబాకు ఎడమ ప్రక్కన నడుచుచుండెను. భక్త మహల్సాపతి కుడివైపు నడుచుచు బాబా సెలయేరియంచును పట్టుకునేది వారు. ఈ ఉత్సవం ఎంతో రమణీయముగా ఉండేది. వారి భక్తి చెప్పనలవి కానిది. ఈ పల్లకి ఉత్సవం చూచుటకు పురుషులు, స్త్రీలు, ధనికులు, పేదవారు గుమ్మిగూడి ఉండేది. బాబా నెమ్మదిగా నడుచుచుండెను. భక్తి ప్రేమలతో భక్త మండలి బాబా కిరుప్రక్కల నడుచుచుండేది వారు. వాతావరణమంతయు ఆనందపూర్ణమైన ఉండగా శోభాయాత్ర చావడి చేరుచుండెను. ఆ దృశ్యము ఆ కాలము గడిచిపోయినది. ప్రస్తుతము గాని ఇక ముందు గాని ఈ దృశ్యమును గనలేము. అయినను ఆ దృశ్యము వ్యక్తికి తెచ్చుకొని భావన చేసినచో మనసుకు శాంతి, తృప్తి కలుగును. చావడి బాగుగా అలంకరించుచుండేది. దానిని తెల్లనిపై కప్పతోనూ, నిలువుటద్దములతోనూ, అనేక రంగుల దీపములతోనూ, వేలాడగట్టిన గాజు బుడ్డీలతోనూ అలంకరించుచుండేది. చావడి చేరగానే తాత్యా ముందు ప్రవేశించి యొక్క యాసనము వేసి బాలీసు నుంచి బాబాను కూర్చుండబెట్టి మంచి యంగరాఖ
తొడిగించిన పిమ్మట భక్తులకు బాబాను 1000 విధములు పూజించుచుండేది. బాబా తలపై తురాయి కిరీటమును పెట్టి పువ్వులు మాలలు వేసి మెడలో నగలు వేయించుచుండేది. ముఖమునకు కస్తూరి నామము మధ్యన బొట్టును పెట్టి మనస్ఫూర్తిగా బాబా వైపు హృదయపూర్వకముగా చూచెడి వారు. తలపై కిరీటం అప్పుడప్పుడు తీయుచుండెడి వారు. లేనిచో బాబా దానిని విసిరి వేయుచునని వారి భయము. బాబా భక్తుల యంతరంగమును గ్రహించి వారి కోరికలను లొంగి ఉండేది వారు. వారు చేయుదానికి అభ్యంతరం పెట్టువారు కారు. ఈ కాలములతో బాబా మిక్కిలి సుందరముగా కనిపించి చుండేది. నానా సాహెబ్ నిమోర్కర్ గిర్రున తిరుగు కుచ్చుల ఛత్రమును పట్టుకొని చుండెను. బాబు సాహెబ్ జోగ్ యొక్క వెండి పళ్ళెములో బాబా పాదముల కడిగి ఆర్యపాదములు అర్పించిన చేతులు గంధము పూసి తాంబూలమును నిచ్చుచుండెను. బాబా గద్దెపై కూర్చుని ఉండగా తాత్యా మొదలగు భక్తులు వారి పాదములకు నమస్కరించి చుండేది. బాలీసిపై ఆనుకుని బాబా కూర్చుని ఉండగా భక్తులు ఇరువైపుల చామరలతోనూ విసన కర్రలతోనూ విసరుచుండేది. అప్పుడు శ్యామ చిలుమును తయారు చేసి తాత్యాకు ఇవ్వగా అతడొక పీల్పు పీల్చి బాబాకి ఇచ్చుచుండెను. బాబా పీల్చిన పిమ్మట భక్త మహల్సాపతికి ఇచ్చడి వారు. తదుపరి ఇతరులు లభించుచుండెను. జడమగు చిలుము ధన్యమైనది. మొట్టమొదట అది అనేక పరీక్షల కాగవలసి వచ్చెను. కుమ్మరులు దానిని త్రొక్కుట, ఎండలో ఆరబెట్టుట, నిప్పులో కాల్చుట వంటివి సహించి తుదకు అది బాబా ముద్దుకు అస్పస్పర్శకు నోచుకున్నది. ఆ ఉత్సవం పూర్తి అయిన పిమ్మట భక్తులు పూలదండలను బాబాయ్ మెడలో వేసిరేవారు. వాసన చూచుటకు పువ్వులు గుత్తులను చేతికిచ్చేవారు. బాబా నిర్వివాహము అభిమాన రహిత్యముల అవతారమగుటచే ఆ అలంకారములను దాని మర్యాదలను గాని లెక్క పెట్టువారు కారు. భక్తులందరూ రాగముచే వారి సంతుష్టి కొరకు వారి ఇష్టానుసారము చేయుటకు ఒప్పుకొని చుండేది. ఆఖరుకు బాబు సాహెబ్ జో సర్వలాంఛనములతో అమ్మట తాత్యా ఇంటికి పోవుటకు లేవగా బాబా ప్రేమతో అతనితో నిట్లనెను, నన్ను కాపాడుము, నీకిష్టమున్నచో వెళ్ళుము, గాని రాత్రి ఒకసారి వచ్చి నా గూర్చి కనుగొను చుండుము, అట్లనే చేయుదుననియు తాత్యా చావడి విడిచి గృహమునకు పోవుచుండెను. బాబా తన పరుపును తానే ఎమర్చుకొను వారు. 50-60 దుప్పట్లను ఒక దానిపై ఇంకొకటి వేసి దానిపై నిద్రించువారు. మనము కూడా ఇప్పుడు విశ్రమించదము. ఈ అధ్యాయమును ముగించక ముందు భక్తులకు ఒక మనవి. ప్రతిరోజు రాత్రి నిద్రించుటకు ముందు సాయిబాబాను వారి చావడి ఉత్సవం ఎత్తికి తెచ్చుకొనవలను. 37వ అధ్యాయం సంపూర్ణం. శ్రీ సద్గురు సాయినాథార్పణమస్తు. శుభం భూవతు. 5వ రోజు పారాయణం సంపూర్ణం. जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की. Sarada garu, can you please wait for some time and the 5th day Parayan is done, so I have to give the Naivedya and then we can continue. Okay? Not a problem. Okay, Andy, thank you. Sri Namaskaram, Medista. ముందు ఇది ధూపం. श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. ओम श्री साईनाथाय नमः. धूपम आवाग्रयामि. साक्षात् दीपं दर्शयामि. ओम श्री साईनाथाय नमः. साक्षात् दीपं दर्शयामि. धूपदीपानन्तरं नैवेद्यं. వాటర్ తీసుకురమ్మా. ओम भूर्भुवस्वरो वां तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. अमृतमस्तमृतोपस्तरणमसि. రైట్ హ్యాండ్తో చూపించండి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం వ్యానాయ స్వాహ, ఓం ఉదానాయ స్వాహ,
ఓం సమానాయ స్వాహ, ఓం ఆపానాయ స్వాహ, ఓం బ్రహ్మణే స్వాహ. ధూపదీపానంతరం నైవేద్యం సమర్పయామి. ఇక్కడ పెట్టేసాను శ్రీనివాస్, ఇది ఇచ్చాను. ఆ మంగళహారతి తీసుకున్నాను. రమా, నువ్వు శ్రీనివాస్ గారు కట్టేపు ఉండాలి. స్వామి సాయినాథాయ శిరిడి క్షేత్రవాసాయ మామకాభీష్టదాయ మహిత మంగళం, లోకనాథాయ భక్తలోక సంరక్షకాయ నాగలోక స్థిత్యాయ నద్య మంగళం, భక్తబృందవందితాయ బ్రహ్మస్వరూపాయ నిత్యమార్గబోధకాయ పూజ్య మంగళం, సత్యతత్వబోధకాయ సాధువేదాయ నిత్యమంగళదాయకాయ నిత్యమంగళం, స్వామి సాయినాథాయ శిరిడి క్షేత్రవాసాయ మామకాభీష్టదాయ మహిత మంగళం, మహిత మంగళం, మహిత మంగళం. जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. बोलो शिरडीपति साईनाथ महाराज की जय. Okay, Sarada garu, you can start the next chapter అండి. 38. సరేనండి. శ్రీ సాయినాథాయ నమః. శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము 38వ అధ్యాయం. గత అధ్యాయంలో బాబా గారి చావడీసం వర్ణించింది. ఈ అధ్యాయంలో మనం బాబా వంట పాత్ర మొదలగు వారిని గూర్చి చదివిదము. తొలి పలుకు. ఓ సద్గురు సాయి, నీవు పావనమూర్తివి, ప్రపంచమంతటికి నీ సంతోషమును ప్రసాదించితివి, భక్తులకు మేలు కలుగజేసితివి, నీ పాదములను ఆశ్రయించిన వారి బాధలను తొలగించితివి, నిన్ను శరణజొచ్చిన వారిని ఉదార స్వభావుడ అగుటచే వారిని పోషించి రక్షించదవు, నీ భక్తుల కోరికలు నెరవేర్చుటకు వారికి మేలు చేయుట కొరకు నీవు అవతరించదవు, పవిత్రాత్మయను ద్రవసారమును బ్రహ్మమనడి అచ్చులో పోయగా దాని నుండి యోగులలో అలంకారముకు సాయి వెడలెను. ఈ సాయి ఆత్మారాముడే, స్వచ్ఛమైన దైవికానందమునకు వారు పుట్టిల్లు. జీవితేచ్ఛలన్నీ పొందిన వారై వారి భక్తులను నిష్కాములను చేసి విముక్తులను చేసిరి. బాబా వంట పాత్ర. యుగయుగములకు శాస్త్రములు వేర్వేరు సాధనములను ఏర్పాటు చేసి ఉన్నది. కృతయుగంలో తపస్సు, త్రేతాయుగంలో జ్ఞానము, ద్వాపర యుగంలో యజ్ఞము, కలియుగంలో దానము చేయవలనని శాస్త్రములు ఘోషించుతున్నది. దానములు అన్నింటిలో అన్నదానమే శ్రేష్టమైనది. మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భోజనము దొరకనిచో మనము చాలా బాధపడదము. అట్టి పరిస్థితులలో ఇతర జీవులు కూడా అట్లే బాధపడును. ఈ విషయం తెలిసి ఎవరైతే బీదలకు ఆకలితో ఉన్న వారికి భోజనం పెట్టెదరో వారే గొప్ప దాతలు. తైత్తిరీయోపనిషత్తు ఇట్లు చెప్పుచున్నది, ఆహారమే పరబ్రహ్మ స్వరూపము, ఆహారము నుండియే సమస్త జీవులు ఉద్భవించినవి, చచ్చిన పిమ్మటనవి తిరిగి ఆహారంలో ప్రవేశించను. మిట్ట మధ్యాహ్నం మన ఇంటికి ఎవరైనా అతిథి వచ్చినచో వారిని ఆహ్వానించి భోజనము పెట్టుట మన విధి. ఇతర దానములు అనగా ధనము, బట్టలు మొదలగునవి ఇచ్చినప్పుడు కొంత విచక్షణ కావలను, కానీ ఆహార విషయములో అట్టి ఆలోచన అనవసరము. మన ఇంటికి మిట్ట మధ్యాహ్నం ఎవరు వచ్చినను వారికి మొట్టమొదట భోజనం పెట్టవలను. కుంటి, గురుడ్డి, రోగిష్ఠులు వచ్చినచో వారికి మొట్టమొదట భోజనం పెట్టిన పిమ్మట ఆరోగ్యవంతులకును అటు పిమ్మట మన బంధువులకు పెట్టవలను. మన బంధువులు మొదలగు వారికి పెట్టుట కంటే నిస్సహాయులైన అంగవికలురు తదితరులకు పెట్టుట ఎంతో శ్రేయస్కరము. అన్నదానం లేకున్నచో ఇతర దానములు ప్రకాశించవు. ఎట్లనా చంద్రుడు లేని నక్షత్రముల వలె, పతకము లేని కంఠహారం వలె, పింఛము లేని కిరీటం వలె, కమలము లేని చెరువు వలె, భక్తి లేని భజన వలె, కుంకుమ బొట్టు లేని పుణ్యస్త్రీ వలె, బొంగురు కంఠము గలవాని పాట వలె, ఉప్పు లేని మజ్జిగ వలె రుచింపవు. అన్ని వ్యంజనముల కంటే పప్పుచారు ఎట్లు ఎక్కువ, అట్లే అన్ని పుణ్యములలో అన్నదానం ఎక్కువ. బాబా ఆహారం ఎట్లు తయారు చేసి పంచిపెట్టుచుండనో చూచడము.
బాబా కొరకు చాలా తక్కువ భోజనం కావలసి ఉండను. అదియు కొన్ని ఇండ్ల నుండి భిక్షాటనం చేసి తెచ్చుకునేది వారని ఇదివరకే తెలుసుకుంటుంది. ఏనాడైనా అందరికీ భోజనం పెట్టవలనని బాబా నిశ్చయించుకున్నచో మొదటి నుండి చివరి వరకు కావలసిన ఏర్పాట్లన్నీ వారే స్వయంగా చేసుకునేది వారు. ఈ విషయమే వారు ఇతరులపై ఆధారపడలేదు, ఎవరికి బాధ కలుగ చేయలేదు. మొట్టమొదట బజారుకు వెళ్లి ధాన్యము, పిండి, మసాలాది దినుసులు మొదలగునవి అన్ని నగదునిచ్చి కొనేటివారు. వారే విసురుచుండేటివారు. మసీదు ముందున్న ఖాళీ స్థలంలో మధ్యన పొయ్యి పెట్టి దానిపై పెద్ద వంట పాత్రలో కొలత ప్రకారము నీళ్లు పోసి పెట్టేటివారు. వారి వద్ద వంట పాత్రలు 2 గలవు. ఒకటి పెద్దది, 100 మందికి సరిపోనది. రెండవది చిన్నది, 50 మందికి మాత్రము సరిపోనది. ఒక్కొక్కప్పుడు చక్కెర పొంగలి వండేవారు, మరొకప్పుడు మాంసపు పులావు వండేవారు. ఒక్కొక్కప్పుడు పప్పుచారు ఉడుకున్నప్పుడు గోధుమ పిండి బిళ్ళలు అందులోనికి వదిలేవారు. మసాలా వస్తువులు చక్కగా నూరి దానిని వంట పాత్రలో వేసేవారు. పదార్థములు చాలా రుచిగా ఉండుటకు ఎంత శ్రమ తీసుకున్నవన్నో అంత శ్రమను పడుతుండేవారు. అప్పుడప్పుడు అంబలి వండేవారు, అనగా జొన్న పిండిని నీళ్లలో ఉడకబెట్టి దానిని మజ్జిగలో కలుపుతుండేవారు. భోజన పదార్థములతో ఈ అంబలిని కూడా అందరికీ కొంచెం కొంచెంగా పెట్టేవారు. అన్నం సరిగా ఉడికినదో లేదో అని పరీక్షించుటకు బాబా తన కఫనీని పైకెత్తి చేతిని నిర్భయంగా మరుగుతున్న డేకీసాలో పెట్టి కలుపుతుండేవారు. వారి ముఖం నందు భయచిహ్నములు గాని చేయి కాలినట్లు గాని కనిపించేది కాదు. వంట పూర్తి కాగానే బాబా ఆ పాత్రను మసీదులోనికి తెచ్చి మౌలీచే ఆరగింపు పెట్టించేవారు. మొట్టమొదట కొంత మహల్సాపతికి తాచాకు ప్రసాదంగా పంపించిన పిమ్మట మిగతా దాన్ని బీద వాండ్రకు దిక్కులేని వారికి సంతృప్తిగా పెట్టుచుండేది. బాబా స్వయంగా తన చేతులతో తయారు చేసి స్వయంగా వడ్డించగా భోజనం చేసిన వారు నిజంగా ఎంతో పుణ్యాత్ములు, అదృష్టవంతులు అయి ఉండవలను. బాబా తన భక్తులందరికీ శాకాహారము, మాంసాహారము ఒకే రీతిగా పెట్టుతుండే నా అని ఎవరికైనా సందేహం కలగవచ్చును. దీని జవాబు సులభము, సామాన్యమైనది. ఎవరు మాంసాహారులు అట్టివారికే ఆ వంట పాత్రలోనిది పెట్టేవారు. మాంసాహారులు కాని వారిని ఆ పాత్రను కూడా ముట్టనీయలేదు. వారి మనసులలో దీనిని తినుటకు కోరిక కూడా కలిగనిచ్చేది వారు కారు. గురువు గారు ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు దానిని తినవచ్చునా లేదా అని యోచించు శిష్యుడు నరకమునకు పోవునను రూఢీ కలదు. దీనిని శిష్యులు బాగా గ్రహించి నెరవేర్చిందిరో లేదో చూచుటకు బాబా ఒక్కొక్కప్పుడు పరీక్షించుతుండేది వారు. దీనికి ఒక ఉదాహరణము. ఒక ఏకాదశి నాడు దాదా కేల్కర్ కు కొన్ని రూపాయలు ఇచ్చి కొరల్పాకు పోయి మాంసం కొని తెమ్మనను. అతడు సనాతనాచారపరాయణకు బ్రాహ్మణుడును ఆచారవంతుడును. సద్గురువుకు ధనము, ధాన్యము, వస్త్రములు మొదలగునవి ఇచ్చుట చాలదనియు, కావలసినది అక్షరాల గురువు ఆజ్ఞను పాటించుటే అనియు, గురువు ఆజ్ఞానుసారము నెరవేర్చుటయే అనియు, ఇదియే నిజమైన దక్షిణ అనియు, దీని వల్లనే గురువు సంతృప్తి చెందెదరనియు అతనికి తెలియను. కనుక దాదా కేల్కర్ దుస్తులు ధరించి బజారుకు బయలుదేరిన. కానీ బాబా అతన్ని వెంటనే పిలిచి తానే స్వయంగా పోవలదనియు ఇంకెవరినైనా పంపుమనెను. అతడు పాండు అను నౌకర్ను పంపెను. వాడు బయలుదేరట చూసి బాబా వాణిని కూడా వెనుకకు పిలిపించి ఆనాడు మాంసం వండటం మానుకుంటారు. ఇంకొకసారి బాబా దాదా కేల్కర్ ను పిలిచి పొయ్యి మీద నిన్న పులావు ఉడికినదో లేదో చూడమన్నాం. కేల్కర్ దాన్ని పరీక్షించకయే సరిగా ఉండదని జవాబిచ్చాను. అప్పుడు బాబా, నీవు కళ్ళతో దాన్ని చూడలేదు, నాలుకతో రుచి చూడలేదు, రుచిగా ఉన్నదని ఎట్లు చెప్పితివి, మూత తీసి చూడుము అంటూ బాబా అతని చేతిని పట్టుకొని మరుగుతున్న డెంకిసాల్లో పెట్టను. ఇంకనే ఇట్లన్నో, నీ చెయ్యిని తీయము, నీ ఆచారం ఒక ప్రక్కకు పెట్టి తెడ్డుతో తీసి కొంచెం ప్లేట్ లో వేసి సరిగా ఉడికినది లేనిది తెలుసుకొనము. తల్లి మనస్సున నిజమైన ప్రేమ జనించినప్పుడు ఆమె తన బిడ్డను గిల్లి ఆ బిడ్డ ఏడుతున్నప్పుడు దాన్ని కౌగులించి ముద్దు పెట్టుకున్నా. అట్లనే బాబా కూడా కన్న తల్లి వలె దాదా కేల్కర్ ని విధంగా గిల్లను. నిజంగా ఏ యోగి కాని గురువు కాని తన శిష్యులకు నిషిద్ధాహారం తిని చెడిపోమ్మని చెప్పడు. ఈ విధంగా బాబా పులావ్ వండుట 1910వ సంవత్సరం వరకు జరుగుతుండేది. పూర్వం చెప్పిన రీతిగా దాసుగను
బాబా కీర్తిని తన హరికథల ద్వారా బొంబాయి రాష్ట్రంలో వెల్లడి చేశాను. ఆ ప్రాంతం నుండి ప్రజలు తండోపతండములుగా షిరిడీకి వచ్చుచుండేది. కొలది దినములలో షిరిడీ ఒక పుణ్యక్షేత్రం ఆయన. భక్తులు అనేక రకముల ఆహారములను బాబాకు నైవేద్యం పెట్టుచుండ్రి. వారు తెచ్చిన పదార్థములు పకీరులు బీదలు తినగా ఇంకనూ మిగులుచుండెను. నైవేద్యం నెట్లు పంచి పెట్టేడు వారు చెప్పుటకు ముందు బాబాకు షిరిడీలోని దేవాలయములందును అందుండి దేవతల యందును కల గౌరవము చాటెడు నానా సాహెబ్ చాందోర్కర్ కథ తెలుసుకుందాము. నానా సాహెబ్ దేవాలయమును అగౌరవించుట. ఎవరి తోచినట్లు వారు ఆలోచించి ఊహించి బాబా బ్రాహ్మణుడని కొందరు, మహమ్మదీయుడని మరికొందరు చెప్పుచుండేది. నిజంగా బాబా ఏ జాతికి చెందిన వారు కారు. వారెప్పుడు పుట్టిరో, ఏ జాతి ఎందు పుట్టిరో, వారి తల్లిదండ్రులు ఎవరో ఎవరికీ తెలియదు. కనుక వారు బ్రాహ్మణుడు కాని మహమ్మదీయుడు కాని ఎట్లు కాగలరు? వారు మహమ్మదీయులైనచో మసీదులో నెప్పుడు దుని ఎట్లు ఉండనిత్తురు? అచోట తులసి బృందావనం ఎట్లుండునో, శంఖములూదుటకు ఎట్లు ఒప్పుకొందురు? గంటలను మురోయించుటకు ఎట్లు సమ్మతించరు? సంగీత వాద్యములను ఎట్లా వాయించనిత్తరు? హిందువుల మత ప్రకారము షోడశోపచార పూజలు ఎట్లు జరగనిత్తరు? వారు మహమ్మదీయులైనచో వారి చెవులకు కుట్లు ఎట్లుండునో? గ్రామంలోని హిందూ దేవాలయములన్నింటినీ ఏల మరమ్మతు చేయించిది. బాబా హిందూ దేవాలయములను దేవతలను ఏమాత్రము అగౌరవించినను ఊరుకొనేటి వారు కారు. ఒకనాడు నానా సాహెబ్ చందోర్కర్ తన షడ్డకుడకు బినీవాల్యాతో షిరిడీ వచ్చెను. బాబా వద్ద కూర్చొని మాట్లాడుతుండగా నానా మీద బాబా హఠాత్తుగా కోపగించి, నా సహవాసం ఇన్నాళ్ళు చేసి ఇద్దరు చేసేటివి అని నానా సాహెబ్ మొదట దీనిని గ్రహించలేకపోయినా కనుక అదేమిటో వివరింపవలసిందిగా ప్రార్థించాను. కోపర్గాం నుండి షిరిడీకి ఎట్లు వచ్చేటివి అని బాబా అతనిని అడిగాను. నానా సాహెబ్ వెంటనే తన తప్పు గ్రహించాను. సాధారణంగా షిరిడీకి పోయినప్పుడల్లా నానా సాహెబ్ కోపర్గాంలో దిగి దత్త దర్శనం చేసుకునేవాడు. కానీ ఈసారి తన బంధువు దత్తభక్తుడైనప్పటికీ అతనిని కూడా వెళ్ళనీక ఆలస్యమైపోవునని చెప్పుతూ తిన్నగా షిరిడీకి వచ్చాను. ఇదంతయు బాబాకు తెలియజేయచ్చు తాను గోదావరిలో స్నానం చేయనప్పుడు ఒక ముళ్ళు పాదములో గుచ్చుకొని తనను చాలా బాధ పెట్టనని చెప్పాను. బాబా అది కొంతవరకు ప్రాయశ్చిత్తమే అనుచు ఇక మీదట జాగ్రత్త అని హెచ్చరించాను. కానా మిశ్రమము ఇక నైవేద్యం ఎట్లా పంచి పెట్టేడు వారో చూచెదము. హారతి పిమ్మట భక్తులందరికీ ఊదితో తమ ఆశీర్వాదములు ఇచ్చి పంపివేసిన పిమ్మట బాబా మసీదులోనికి పోయి నింబారు వైపు వీపు పెట్టి కూర్చుంటుండేది. కుడివైపు ఎడమవైపు భక్తులు పంక్తులలో కూర్చుంటుండేది. నైవేద్యం తెచ్చిన భక్తులు పళ్ళెములను మసీదులో పెట్టి బాబా ఆశీర్వాదములకై ఊదికై కనిపెట్టుకుని బయట నిలువుతుండేవారు. అన్ని రకముల ప్రసాదములు బాబాకు వచ్చుచుండేటివి. పూరీలు, మండగలు, బొబ్బట్లు, బాసుండి, సాంజా, పరమాన్నము మొదలగునవి అన్నీ ఒకే పాత్రలో వేసి బాబా ముందుంచువారు. బాబా దీనిని దైవమునకు అర్పించి పావన మొనర్చుతుండెను. అందులో కొంత భాగము బయట కనిపెట్టుకుని ఉన్న వారికి పంచి తక్కినది బాబాకు అటు నిటు 2 వరుసలలో కూర్చుండిన భక్తులు సంతృప్తిగా తింటుండేది. శ్యామ, నానా సాహెబు నిమోన్కరు వడ్డించువారు. వచ్చిన వారి సౌకర్యములను వీరు చూసేవారు. వారు ఆ పని అతి జాగ్రత్తగాను ఇష్టముగాను చేయుచుంటది. తిన్నట్టు ప్రతి రేణువు కూడా తృప్తియు సత్తువయు కలుగ చేయుచుండెను. అది అతి రుచి, ప్రేమ, శక్తి కలిగిన ఆహారము. అది సదా శుభ్రమైనది, పవిత్రమైనది. ఒక గిన్నెడు మధ్యగా ఒకనాడు హేమాడ్ పంతు మసీదులో అందరితో కడుపు నిండా తినెను. అట్టి సమయమున బాబా అతనికి ఒక గిన్నెడు మధ్యగా త్రాగమని ఇచ్చాను. అది తెల్లగా చూచుటకు ఇంపుగా ఉండెను. కానీ అతని కడుపులో ఖాళీ లేనట్లుండెను. కొంచెము పీల్చగా అది మిక్కిలి రుచిగా ఉండెను. అతని గుంజాటను కనిపెట్టి బాబా అతనితో ఇట్లనెను, దానిని అంతయూ త్రాగము, నీకిక మీదట ఇట్టి అవకాశం దొరకదు. అతడు వెంటనే దానిని అంతయూ త్రాగను. బాబా పలుకులు సత్యమయ్యను. ఏదన్నా త్వరలో బాబా సమాధి చెందిరి. పాఠకులారా, హేమాడ్ పంతుకు మనము నిజంగా నమస్కరించవలను. అతడు గిన్నెడు మజ్జిగను ప్రసాదముగా త్రాగను. కానీ మనకు కావలసినంత అమృతమును బాబా లీలల రూపముగా నిచ్చనం. మనము ఈ అమృతమును గిన్నెలతో త్రాగి సంతృష్టి చెంది ఆనందించదముగాక. శ్రీ సాయినాథాయ నమః. 38వ అధ్యాయం సంపూర్ణం. సద్గురు శ్రీ సాయినాథార్పణ మస్తు. శుభం భవతి. जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
రమ్మగారు ప్లీజ్ స్టార్ట్ ద 39th చాప్టర్ అండి. 39వ అధ్యాయము బాలా సంస్కృత పరిజ్ఞానము భగవద్గీత శ్లోకమునకు బాబా చెప్పిన అర్థము మహాసమాధి మందిర నిర్మాణం. ఈ అధ్యాయంలో భగవద్గీత ఎందుకల ఒక శ్లోకమునకు బాబా చెప్పిన అర్థం ఉంది. కొందరు బాబాకు సంస్కృతము తెలియదనియో అది నానా సాహెబ్ చందోర్కర్ చెప్పినదనియో అందుకే హేమాడ్ పంత్ 50వ అధ్యాయంలో ఈ సంగతిని విశదీకరించారు. 2 అధ్యాయముల్లోనూ ఒకే విషయం ఉండటిచే రెండును ఇందులో పొందుపరచడమైనది. తొలి పలుకు షిరిడి పవిత్రమైనది, ద్వారకామాయి పావనమైనది. ఏలన శ్రీ సాయి ఎకటనే నివసించుచు తిరుగుచు మసలుచు తుదకు అక్కడనే మహాసమాధి పొందింది. షిరిడి గ్రామ ప్రజలు ధన్యులు. వారి సర్వకార్యములను బాబా నెరవేర్చుతున్నారు. బాబా వారి కొద్దే చాలా దూరము నుండి అక్కడకు వచ్చాను. మొదట షిరిడి చాలా చిన్న గ్రామం. సాయిబాబా అక్కడ నివసించుటచే దానికి గొప్ప ప్రాముఖ్యము వచ్చింది. తొదటి పవిత్రమైన యాత్రా స్థలం ఆయన. అక్కడ నుండి స్త్రీలు కూడా ధన్యులు. బాబా యందు వారి భక్తి నిస్సంశయముగా పరిపూర్ణమైనది. బాబా మహిమను వారు స్నానము చేయనప్పుడు, విసిరినప్పుడు, రుద్దునప్పుడు, ధాన్యము దంచినప్పుడు, తదితర గృహకృత్యములు చేయనప్పుడు పాడుచుండేది వారు. వారి భక్తి ప్రేమలు పావనములు. వారు చక్కని పాటలు పాడుచుండేది వారు. అవి పాడిన వారికి విన్నవారికి మనశ్శాంతి కలగజేయించుండేది. బాబా చెప్పిన అర్థం. బాబాకు సంస్కృతము వచ్చినని నమ్మవారు ఉండదు. ఒకనాడు భగవద్గీతలోని ఒక శ్లోకమునకు బాబా చక్కని అర్థమును నానా సాహెబ్ చందోర్కర్కు బోధించి ఆశ్చర్యము కలిగించేస్తున్నారు. ఈ విషయంను గురించి బివి దేవ్ గారు రాసినారు. వారు స్వయముగా నానా సాహెబ్ చందోర్కర్ వద్ద నుంచి కొన్ని సంగతులు కొనుటచే ఆ వృత్తాంతము ఇదిగో నివ్వబడింది. నానా సాహెబ్ చందోర్కర్ వేదాంతములు బాగా చదివినవాడు. ఆయన భగవద్గీతలో వివిధ వ్యాఖ్యానములతో చదివి ఉన్నందున తన పాండిత్యములకు గర్వించుచుండెను. బాబాకి ఈ విషయం గాని సంస్కృతం గాని తెలియదని ఆయన అభిప్రాయం. అందుకే ఒకనాడు బాబా అతని గర్వం అనుకుంది. ఆ తొలి రోజుల్లో భక్తులు గుంపులుగా రానప్పుడు బాబా భక్తులు సంశయం తీసుకుంటూ ఒంటరిగా వారితో మసీదులో మాట్లాడుతుంది. బాబా దగ్గర నానా కూర్చుని వారి కాళ్ళ నొత్తుచూ నోటిలో ఏదో గొణువు కొనుచుండను. బాబా నానా ఏమి కొనుచున్నావు? నాన్న సంస్కృత శ్లోకమును వర్ణించుచున్నాను. బాబా ఏ శ్లోకము? నాన్న భగవద్గీతలో ఉంది. బాబా గట్టిగా చదువుము. నాన్న భగవద్గీత 4వ అధ్యాయము 34వ శ్లోకము ఈ క్రింది విధముగా చదివింది. తద్విత్తి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శినః. బాబా నాన్న అది నీకు బోధపడినదా? నాన్న అవును. బాబా నీకు తెలుసుంటో నాకు చెప్పాను. నాన్న దాని తాత్పర్యం ఇది. సాష్టాంగ నమస్కారం చేయుట అనగా పాదములపై బడుట, గురిని ప్రశ్నించుట, వారి సేవ చేయుట ద్వారా ఈ జ్ఞానమును తెలుసుకుని అప్పుడు మోక్షం పొందు జ్ఞానము కలవారు అనగా పరబ్రహ్మము తెలిసిన వారు ఆ జ్ఞానమును ఉపదేశించదు. బాబా నాన్న లోకము యొక్క తాత్పర్యం అక్కర్లేదు. ప్రతి పదార్థము వ్యాకరణము మరియు దాని అర్థము చెప్పు. అప్పుడు నానా ప్రతిపదమున అర్థము చెప్పును. బాబా నాన్న ఒక్క సాష్టాంగ నమస్కారం చేసిందో చాలునా? నాన్న ప్రణిపాత అనే పదమునకు ఇంకొక అర్థము నాకు తెలియదు. ప్రణిపాత అనగా సాష్టాంగ నమస్కారం అని నాకు తెలియదు. బాబా పరిప్రశ్న అనగానేమి? నాన్న ప్రశ్నలు అడుగుతా. బాబా ప్రశ్న అనగానేమి? నాన్న అదే అనగా ప్రశ్నించుట. బాబా పరిప్రశ్న ఎన్నను ప్రశ్న ఎన్నను ఒకటే అయించో వ్యాసుడు పరియను ప్రత్యయమును ప్రశ్నకు ముందేలా ఉపయోగించను. వ్యాసుడు తెలివి తక్కువవాడా? నాన్న పరిప్రశ్న ఎను మాటకు నాకు ఇతర అర్థమేమీ తెలియదు. బాబా సేవ అనగా ఎట్టిది? నాన్న ప్రతిరోజు నేను చేయుచున్నది. బాబా అట్టి సేవ చేసిన చాలునా? నాన్న సేవయను పదమునకు ఇంకను వేరే అర్థము ఏమి కలదో నాకు తోచలేదు. బాబా 2వ పంక్తిలోని ఉపదేశంతితే జ్ఞానం అను దానిలో జ్ఞానమును పదము ఉపయోగించకుండా ఇంకొక పదం ఉపయోగించగలవా? నాన్న అవును. బాబా ఏ పదము? నాన్న అజ్ఞానం. బాబా జ్ఞానమునకు బదులు అజ్ఞానము ఉపయోగించినతో ఈ శ్లోకంలో ఏమైనా అర్థము కలదా? నాన్న లేదు. శంకర భాష్య మా విధముగా చెప్పట్లేదు. బాబా వారు చెప్పనిచో పోనిమ్ము. అజ్ఞానము అను పదము ఉపయోగించిన ఎడల తగిన అర్థము వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఉపయోగించడానికి ఏమైనా ఆక్షేపణ కలదా? నాన్న అజ్ఞానమును పదమును చేసి దాని అర్థమును విశదపరచటం నాకు తెలియదు. బాబా
కృష్ణుడు అర్జునుని జ్ఞానులకు తత్వదర్శులకు నమస్కారము ప్రశ్నించుట సేవ చేయమని చెప్పనేలా స్వయంగా కృష్ణుడు తత్వదర్శి కాడా? వారు నిజంగా జ్ఞానమూర్తియే కదా నాన్న? అవును, అసలు తత్వదర్శి. కానీ అర్జునుని ఇతర జ్ఞానాల నేల సేవించమనో నాకు సౌకర్యలేదు బాబా. నీకది బోధపడలేదా? నాన్న సిగ్గుపడింది, అతని గర్వం అడిగింది. అప్పుడు బాబా ఇట్లు వ్యాఖ్యానించను, జ్ఞానములందు ఉత్త సాష్టాంగ నమస్కారం చేసినతో సరిపోదు. జ్ఞానుల ముందు ఉత్త సాష్టాంగ నమస్కారం చేసినతో సరిపోదు. మనము సద్గురువులకు సర్వస్వ శరణాగతి చేయవలని. 2. ఊరక ప్రశ్నించడం చాలు. దుర్బుద్ధితో గాని దొంగ ఎత్తుతో గాని వారిని బుట్టలో వేయటం గాని వారి తప్పులను పట్టడం గాని శరీరము తనది కాదనియో దానికి తాను యజమాని కాదనియో శరీరము గురువు గారిదనియో వారి సేవ కొరకే శరీరం ఉన్నదనియో భావింపవలను. ఇట్లు చేసినచో సద్గురువు శ్లోకంలో చెప్పబడిన జ్ఞానమును బోధించును. గురువు అజ్ఞానమును బోధించుననగా నానాకు అర్థము కాలేదు బాబా. జ్ఞానము ఉపదేశం ఎట్లగును అనగా సాక్షాత్కారము బోధించుట ఎట్లు? అజ్ఞానమును నశింపచేయుటయే జ్ఞానము. జ్ఞానేశ్వర మహారాజు ఇట్లు చెప్పి ఉన్నారు, అజ్ఞానమును తొలగించుట ఇట్లు. ఓ అర్జున, స్వప్నము నిద్ర తొలగిపోయింటే మిగిలినది నీవుగా గ్రహింపము. జ్ఞానం అనగా అజ్ఞానము నశింపచేయుటయే, చీకటిని తరుమటయే వెళ్తురు. ద్వైతమును నశింపచేయుటయే అద్వైతము. ద్వైతమును నశింపచేసడం అనగా అద్వైతము చెప్పుట. చీకటిని నశింపచేసడం అనితో వెలుతురు గూర్చి చెప్పుట. అద్వైతమును పొందవలనంతో ద్వైతమును భావమును మనలో నుంచి తీసివేయవలను. అది అద్వైతమును పొందు జ్ఞానము. ద్వైతములోనే ఉండి అద్వైతమును కూర్చి మాట్లాడగలవారెవరు? ఎవరైనా అట్లు చేసినతో నా స్థితిలోనికి వారు రానిదే వారికి అది ఎట్లు తెలియను, దాన్ని నెట్లు పొందుదరు. శిష్యుడు గురువు వలె జ్ఞానమూర్తియే. వీరిద్దరికీ భేదమేమనగా గ్రహించు తీరు, గొప్ప సాక్షాత్కారము, ఆశ్చర్యకరమైన మానవాధికత్వము, మహాశక్తిమత్వము మరియు ఐశ్వర్య యోగము. సద్గురువు నిర్గుణుడు, సచ్చిదానందుడు. వారు మానవాకారం మానవాడిని ఉద్ధరించుటకు మాత్రమే. దాని వలన వారి అసలైన నిర్గుణ స్వభావం కూడా విచారముతున్నది. వారు ప్రత్యక్ష రూపము దైవిక శక్తి జ్ఞానము చదవకుండా ఉండదు. శిష్యుడు కూడా అతి స్వరూపము కలవాడు, కానీ అతని అనేక జన్మల అజ్ఞానము తానే శుద్ధ చైతన్యము సంగతిని కొట్టివేయి. అతడు నేను సామాన్య నిర్దిష్ట జీవులను అంటున్నాను. ఈ అజ్ఞానము మూలముతో తగిన ఉపదేశం
బాబా తాము నిశ్చయించుకున్న పనుల గురించి ఎప్పుడో మాట్లాడేవారు కాదు. ఏ సందడి చేయవారు కాదు. ఆ సంగతి సందర్భంలోనూ వాతావరణంలో వ్యక్తిగా ఏర్పడితే తప్పనిసరి పరిస్థితులు కలిగించుచుండేవారు. అందుకు సమాధి మందిర నిర్మాణము ఒక ఉదాహరణ. నాగపూర్ కోటీశ్వరుడు శ్రీమాన్ బాబు సాహెబ్ పూర్తి తిరిగిలో తగుంతముగా ఉండేవాడు. అతనికి అతడి సొంతగా ఉండిన బాబు మీద ఆలోచన కలిగింది. కొన్నాళ్ళ క్రితం దీక్షిత్ వాడాలో నివసిస్తుండగా అతనికి ఒక నృత్యము కలిగింది. బాబా స్వప్నంలో అనుకొని ఒక వాడాను మందిరముతో సహా నిర్మించింది. అచ్చట శ్యామ కూడా అతి బాబు సాహెబ్ లేచి శ్యామ ఎక్కించబడి చూసి ప్రారంభమయ్యారు. శ్యామ ఇంట్లో బాబా నా దగ్గరికి వచ్చి ఒక మందిరంతో సహా వాడాను నిర్మించము అని నిర్మించాను. నేను అందరి కోరికలను నెరవేర్చగలను. బాబా ప్రేమమధురమైన నా గొంతుగా అర్థమైపోయింది. నా తల్లి నుండి దిగిపోయింది. నేను ఏడ్చుట మొదలెట్టింది. వాడు ఇష్ట దిగిపోతున్నట్లు ఒకటే అయినందుకు బాబు సాహెబ్ విస్మయం ఉంది. ధనవంతుడు అవిటి చేతనైన వాడు అవిటి చేతనం అతడు అచ్చట వాడాన్ని నిర్మించటకు నిశ్చయించుకుని మనవరగా ఆయనతో వచ్చాను. దానిని బాబా ముందు పెట్టగా శ్యామ పర్యవేక్షణ చేయించింది. బాబా కూడా నెల్లి పోవడం వచ్చినప్పుడు కొన్ని మాస్టర్ సూచించే సలహాలు ఇచ్చింది. మిగిలిన పనంతయు బాబు సాహెబ్ రోజును చూడండి. అది నిర్మించినప్పుడు బాబు సాహెబ్ బుటికి ఒక ఆలోచన కలిగింది. దాని మధ్య ఒక విశాలమైన హాల్లో వెయ్యేదాన్ని ప్రతిమలో ప్రతిష్ట చేయవలని తప్పింది. బాబాకి ఈ సంగతి తెలియజేసి వాడి అభిప్రాయాన్ని కనుగొనవాలని సమాజ్ చెప్పను. వాడాపురకునకు బాబా పోవచ్చుండగా వాడిని అమ్మాయి ఈ విషయం అడుగుగా బాబా ఎందుకు సమ్మతించి దేవాలయం పూర్తి కాగానే నేనే అచ్చట నివాసి మునుదేశకు వచ్చేది. కానీ వాడాలో చూస్తూ వాడా పూర్తినైన పిమ్మట మనమే దానిని ఉపయోగించుకునేవాళ్ళం. మనం అందరం అచ్చట ఉంటాం. అందరూ కలిసి మెలిసి ఆడుకుంటున్నాం. ఒకరినొకరు కౌలించుకుని సంతోషంగా ఉండవచ్చు అని దేవస్థానం మధ్యమందులను పెట్టుట అది తగిన శుభ సమయమైన శ్యామ అడగగా బాబా సమ్మతించకపోతే శ్రీమ కొబ్బరికాయ తెచ్చి కొట్టి కలిగి ప్రారంభించాం. ఈ కాలంలో కొల్లీర విగ్రహం తయారు చేయడం అజ్ఞాతం. అది తయారు కాకముందే కొత్త సంగతి బాబాకు తీవ్రమైన జ్వరం వచ్చింది. వారు గాయాన్ని విడిచిపెట్టు సిద్ధంగా ఉండేది. బాబా సాహెబ్ ఎక్కువ విచారం చేస్తారు. నిరాశపడింది. బాబా సమాధి చేసిన బాబా పాదం పెట్టి రూపాయలు ఎంత ఉన్నాయో చింతించింది. కానీ బాబా సమాధి చెందక ముందు నేను రాజవాడలో నిల్చుడు అన్నటి పలుకులు బాబా సాహెబ్ కాక అందరికీ ఓట వెలిగించాను. సకాలంలో బాబా పరిస్థితి విధంగా మధ్యమందిరంలో పెట్టి సమాధి చేసి ఇప్పుడు మురళీధరని కోరుకుని నేను క్రమనందు బాబాను సమాధి చేయగితే బాబాయే మురళీధరుడు బుద్ధివాడయ్యే సమాధి మందిరం మరియు అర్థము గ్రహించాను. వారి విచిత్ర జీవితము కనుగొన తెలుసుకుంటారు. తాను దక్కించిన వాడాలో బాబా పవిత్రీకరించిన సమాధి ఎదురితే బాబు సాహెబ్ శ్రీ సాయినాథ్ 9వ అధ్యాయం. जय बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః. శ్రీ సాయి సచ్చరితము 40వ అధ్యాయము. ప్రస్తావన దేవుగారింట ఉద్యాపన వ్రతము. హేమాద్ పంత్ ఇంటికి ఫోటో రూపంలో వెళ్ళుట. ఈ అధ్యాయంలో 2 కథలు చెప్పుదాం. ఒకటి దహనులో బీవీ దేవి గారింటికి వారి తల్లి ఆచరించిన ఉద్యాపన వ్రతమునకు బాబా వెళ్ళుట. బాంద్రాలోని హేమాద్ పంత్ ఇంటికి హోళీ పండుగ నాడు భోజనములకు పోవుట. ప్రస్తావన. శ్రీ సాయి సమర్థుడు పావనమూర్తి తన భక్తుల గృహపర విషయములందు తగిన సలహాలనిచ్చి జీవిత పరమావధిని పొందినట్లు చేసి వారిని సంతోషపెట్టు. సాయి తన హస్తమును భక్తుల తలపై పెట్టి తమ శక్తులను వారిలోనికి పంపించి భేదభావమును నశింపజేసి అప్రాప్యమును ప్రాప్తింపజేయును.
వారు తమ భక్తుల యొక్క భేదము లేక తనకు నమస్కరించిన వారిని ఆదరముతో హక్కును చేర్చుకుని వారు. వర్షాకాలంలో నదులు కలియు సముద్రం వలె బాబా భక్తులతో కలిసి తమ శక్తిని స్థాయిని శిష్యులకు ఇచ్చింది. దీనిని బట్టి ఎవరైతే భగవద్భక్తులు లీలను పాడదరో వారు భగవంతుని లీలను పాడిన వారి కంటే కానీ ఎంతకంటే ఎక్కువ కానీ దేవుని ప్రేమకు పాత్రలో కుదరని తెలియవలదు. ఇక ఈ అధ్యాయంలోని కథల వైపు మరులు దేవు గారి ఇంకా విజ్ఞాపన వ్రతం. దహనంలో బీవీ దేవు గారు మామూలు తాదారుగా ఉండను. వారి తల్లి 25-30 నోములు నోచింది. వారిని ఉద్యాపన చేయవలసి ఉండదు. ఈ కార్యంలో 100-200 మంది బ్రాహ్మణులకు భోజనం పెట్టవలసి ఉండదు. ఈ శుభకార్యములకు ముహూర్తం నిశ్చయమయ్యారు. దేవుగారు బాపు సాహెబ్ జోగ్ గారికి ఒక లేఖ రాశారు. అందులో బాబా ఈ శుభకార్యములకు దయచేయవలనని, వారు రాకున్నచో అసంతృప్తికరముగా నుండునని రాశారు. జోగు ఆ ఉత్తరం చదివి బాబాకు వినిపించారు. మనపూర్వకముగా ఆయన విజ్ఞాపనను విని బాబా ఇట్లా అన్నారు: నన్నే గుర్తుంచుకుని వారిని నేను మరువను. నాకు బండి కానీ, టాంగా కానీ, రైలు కానీ, విమానం కానీ అవసరం లేదు. నన్ను ప్రేమతో పిలుచువారి వద్దకు నేను పరిగెత్తిపోయి ప్రత్యక్షమయ్యేదను. అతనికి సంతోషమైన జవాబు రాయము. నీవు నేను ఇంకొకరు సంతర్పణకు వచ్చేదామని రాయము. జోగు బాబా చెప్పినది దేవుకు రాసిన. దేవుగారు ఎంతో సంతోషించారు. కానీ బాబా రహతా రోయి నేముగాం దాటి ప్రత్యక్షంగా ఎక్కడికి పోరని ఆయనకు తెలియదు. బాబాకు అవశ్యమైనదే లేదని లేదు. వారు సర్వాంతర్యామి గురిచే హఠాత్తుగా ఏ రూపమునైనా వచ్చి తమ వాగ్దానమును పాలించవచ్చు అనుకున్నాను. ఉద్యాపకునకు కొద్ది రోజుల ముందుగా బెంగాలీ దుస్తులను ధరించిన సన్యాసి ఒకడు గో సంరక్షణకై సేవ చేయుచు దహను స్టేషన్ మాస్టర్ వద్దకు చందాలు వసూలు చేయి మిషతో వచ్చింది. స్టేషన్ మాస్టర్ సన్యాసిని ఊరిలోనికి పోయి మామూలు తాదారుని కలుసుకొని వారి సహాయంతో చందాలు వసూలు చేయమన్నారు. అంతలో మామూలు తారే అక్కడికి వచ్చింది. స్టేషన్ మాస్టరు సన్యాసిని దేవు గారికి పరిచయం వచ్చారు. ఇద్దరు ప్లాట్ఫారం మీద కూర్చొని మాట్లాడారు. దేవు ఊరిలోనేదో మరొక చందా పట్టి రావు సాహెబ్ నరోత్తమ శెట్టి నడుపుచుండిచ్చే ఇంకొకటి ఇప్పుడే తయారు చేయటం బాగుండదని చెప్పి 2 లేదా 4 మాసముల పిమ్మట రమ్మని. ఈ మాటలు విని సన్యాసి అక్కడి నుండి పోయింది. 1 నెల పిమ్మట ఆయన సన్యాసి టాంగాలో వచ్చి 10 గంటలకు దేవు గారి ఇంటి ముందు ఆయన చందాల కొరకు వచ్చినేమో అని దేవు అనుకున్నాడు. ఉద్యాపనకు కావలసిన పనులలో దేవుగారు నిమగ్నమైనట్టు చూసి తాను చందాల కొరకు రాలేదని భోజనంకై వచ్చిందని సన్యాసి చెప్పాను. అందుకు దేవుడు మంచిది, చాలా మంచిది, మీకు స్వాగతం, ఈ గృహం మీదే అన్నారు. అప్పుడు సన్యాసి 2 కుర్రవాళ్ళు నాతో ఉన్నారు అన్నారు. దేవుడు మంచిది, వారితో కూడా రండి అన్నారు. ఇంకా 2 గంటల్లో కాలపరిమితి ముగితే వారి కొరకు ఎచ్చటికి పంపవాలని అడిగాను. సన్యాసి ఎవరిని పంపనవసరం లేదని తానే స్వయంగా వచ్చేదమని చెప్పాను. సరిగా 12 గంటలకు రమ్మని దేవుడు చెప్పాను. సరిగా 12 గంటలకు ముగ్గురు వచ్చి సంతర్పణలో భోజనం చేసి పిమ్మట వెడలిపోయారు. ఉద్యాపన పూర్తి కాగానే దేవుగారు బాపు సాహెబ్ జోకు ఉత్తరం రాసింది. అందులో బాబా తన మాట తప్పెనని రాసింది. జోగు ఉత్తరం తీసుకుని బాబా వద్దకు వెళ్ళాను. దానిని తెరవక మునిపే బాబా ఇట్లన్నా, వాగ్దానం చేసి దగా చేసి అనుకున్నాడు. ఇద్దరితో కూడా నేను సంతర్పణకు హాజరైపోయింది, కానీ నన్ను పోల్చుకొనలేకపోయినని వ్రాయింది. అట్టివాడు నన్ను పిలువనేలా సన్యాసి చందాల కొరకు వచ్చినని అనుకున్నాను. అతను సంశయమును తొలగించుటకే మరిద్దరితో వచ్చేదనంటుంది. ముగ్గురు సరిగా భోజనం వేళకు వచ్చి అరగించలేదా? నా మాట నిలబెట్టుకున్నటకు ప్రాణములనైనా విడిచేదను. నా మాటలు నేను ఎప్పుడూ పొల్లు చేయను. ఈ జవాబు జోగురుదేవుల ఆనందం కలుగజేసింది. బాబా సమాధానం అంతయు దేవు గారికి రాసింది. దాని చదువుగానే దేవుడికి ఆనంద బాష్పంలో జరిగింది. అనవసరంగా బాబాని నిందించినందుకు పశ్చాత్తాపడ్డాను. సన్యాసి మొదటి రాకచే తాను ఎట్లు మోసపోయినాడు. సన్యాసి చందాలకు వచ్చుట, మరిద్దరితో కలిసి భోజనం వచ్చేదనను మాటలు తాను గ్రహింపలేక మోసపోవుట మొదలైనవి అతనికి ఆశ్చర్యం కలుగజేశాను. భక్తులు పూర్ణముగా సద్గురువుని శరణు వేడినచో వారు తమ భక్తుల ఇండ్లలో శుభకార్యములను సవ్యముగా నెరవేరినట్లు చూచెదరు అన్నది ఈ కథ వల్ల స్పష్టమవుతుంది. హేమాద్ పంత్ ఇంటికి ఫోటో రూపంలో వెళ్ళుట.
ఇక బాబా తన ఫోటో రూపంలో సాక్షాత్కరించి భక్తుని కోరిక నెరవేర్చిన మరొక కథను చెప్పింది. 1917వ సంవత్సరం హోళీ పండుగ నాడు వేకువజామున హేమత్ పంత్కు ఒక దృశ్యం కనిపించింది. చక్కని దుస్తులు ధరించిన సన్యాసి వలె బాబా కనిపించి నిద్ర నుండి లేపి ఆనాడు భోజనమునకు వారింటికి వచ్చేదని చెప్పింది. ఇట్లు తనని నిద్ర నుంచి లేపినది కూడా కమలోని భాగము. నిజముగా లేచి చూసేసరికి సన్యాసి కానీ బాబా కానీ కనిపించలేదు. స్వప్నమును బాగా గుర్తుకు తెచ్చుకొనగా సన్యాసి చెప్పిన ప్రతి మాట జ్ఞాపకం వచ్చింది. బాబా గారి సహవాసము 7 సంవత్సరముల నుండి ఉన్నప్పటికీ, బాబా ధ్యానం ఎల్లప్పుడూ చేయించున్నప్పటికీ బాబా తన ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేయనని అతను అనుకోనలేదు. బాబా మాటలకు మిగులు సంతసించి తన భార్య వద్దకు పోయి ఒక సన్యాసి భోజనంకు వచ్చిన దాకా కొంచెం బియ్యం ఎక్కువగా పోయవలని చెప్పింది. అది హోళీ పండుగ దినం. వచ్చి వారు ఎవరని ఎక్కడి నుంచి వచ్చుతున్నారని మేము అడిగాను. ఆమె అనవసరంగా కడదారి పట్టించక ఆమె ఇంకొక విధముగా భావింపకుండానట్లు జరిగినట్లుగా చెప్పనుంచి తాను గాంచిన స్వప్నంను తెలియజేసింది. షిరిడీలో మంచి పిండి వంటలను విడిచి బాబా తన వంటి వారింటికి బాంద్రాకు వచ్చునాయని ఆమెకు సంశయం కలిగిన. అందులకు హేమత్ పంత్ బాబా స్వయంగా రాకపోవచ్చు, కానీ ఎవరినైనా పంపవచ్చును కనుక కొంచెం బియ్యం ఎక్కువగా పోసినచో నష్టం లేదండి. మధ్యాహ్న భోజనమునకై ప్రయత్నములన్నీ చేసింది. మిట్ట మధ్యాహ్నమునకు సర్వము సిద్ధమయ్యాను. హోళీ పూజ ముగిశాను. విస్తరులు వేసిరి, ముగ్గులు పెట్టిరి. భోజనమునకు 2 పంక్తులు తీర్చిరి. రెండింటి మధ్యన ఒక పీట బాబా కొరకు అమర్చిరి. గృహంలోని వారందరూ కొడుకులు, మనుమలు, కుమార్తెలు, తోడల్లుండ్రు మొదలగు వారందరూ వచ్చి వారి వారి స్థలములను అలంకరించిరి. వండిన పదార్థములను వడ్డించిరి. అందరూ అతిథి కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉండరు. 12 గంటలు దాటినప్పటికీ ఎవ్వరూ రాలేదు. తలుపు వేసి గొండ్లవులు పెట్టిరి. అన్నశుద్ధి అయ్యాను, అనగా నెయ్యి వడ్డించిరి. భోజనములకు ప్రారంభించడానికి ఇదియే ఒక గుర్తు. అగ్నిహోత్రునకు శ్రీకృష్ణునకు నైవేద్యం సమర్పించిరి. అందరూ భోజనం ప్రారంభింపబోచుండగా మేడమెట్లపై చప్పుడు వినిపించారు. హేమత్ పంత్ వెంటనే పోయి తలుపు తీయగా 2 మనుషులు అతను ఉండేది. ఒకరు సోని మహమ్మదు, వేరొకరు మౌలానా ఇస్ము ముజా. ఈ రోజు వడ్డనమంతయు పూర్తిగా అందరూ భోజనం చేయడం సిద్ధముగా ఉండటం గమనించి హేమత్ పంత్ను క్షమించమని కోరి సుగతిరి. భోజన స్థలం విడిచిపెట్టి నా వద్దకు పరిగెత్తుకొని వచ్చితివి. వచ్చిన వారు నీ కొరకు చూచుకున్నారు కావున ఇదిగో నీ వస్తువును నీవు తీసుకొని ఆ తర్వాత తీరుబడిగా వృత్తాంతం అంతయు తెలిపారు. అట్లనుచు తమ చంకలో నుంచి ఒక పాత వార్తాపత్రికలో కట్టిన పటమును విప్పి టేబుల్ పైన పెట్టింది. హేమత్ పంత్ కాగితం విప్పి చూసేసరికి అందులో పెద్దది చక్కని సాయిబాబా పటం ఉండేది. అతను మిగులు ఆశ్చర్యపడింది. అతని మనస్సు కరిగాను, కండ్ల నుండి నీరు కారింది, శరీరం గగురుపాటు చెందింది. అతడు వంగి పటంలో ఉన్న బాబా పాదములకు నమస్కరించాడు. బాబా ఈ విధముగా తన లీల చేయ ఆశీర్వదించలేని అనుకోను. గొప్ప ఆసక్తితో నీకు ఆ పటమెట్లు వచ్చినని ఆ తొలి మహమ్మద్ను అడిగాను. అతడు ఆ పటం ఒక అంగటిలో కొండిన నీవు దానికి సంబంధించిన వివరములను నీవు తర్వాత తెలియజేసిందని తక్కిన వారు భోజనములు కనిపెట్టుకుని నిలిచే త్వరగా పొమ్మని అన్నాను. హేమత్ పంత్ వారికి అభినందనలు తెలిపి భోజనశాలలోనికి పోయాను. ఆ పటము బాబా కొరకు వేసిన పీటపై పెట్టి వండిన పదార్థములన్నీ వడ్డించి నైవేద్యం పెట్టిన పిమ్మట అందరూ భుజించి సకాలమున పూర్తి చేసిరి. పటములోనున్న బాబా యొక్క చక్కని రూపును చూచి అందరూ అమితానంద భరితులైరి. ఇదంతయు నెట్లు జరిగినని ఆశ్చర్యపడింది. ఈ విధముగా బాబా హేమత్ పంత్కు స్వప్నంలో చెప్పిన మాటలను నెరవేర్చి తన వాగ్దానమును పాలించుకున్నాడు. ఆ ఫోటో వివరములు అనగా అది తోలి మహమ్మద్కి ఎట్లు దొరికెను, అతను ఎందుకు తెచ్చాను, దానిని హేమత్ పంత్కి ఎందుకు ఇచ్చాను అనునవి వచ్చే అధ్యాయంలో చెప్పుకుందాము. 40వ అధ్యాయం సంపూర్ణం. శ్రీ సద్గురు శ్రీ సాయినాథార్పణమస్తు. శుభం భావుతో. जय बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము 41వ అధ్యాయము.
చిత్రపటం యొక్క వృత్తాంతము గుడ్డపిల్లకలను దొంగిలించుట జ్ఞానేశ్వరి చదువుట. చిత్రపటం యొక్క వృత్తాంతము. గత అధ్యాయంలో చెప్పిన ప్రకారము ఈ అధ్యాయంలో చిత్రపటం యొక్క వృత్తాంతమును చెప్పేదము. గత అధ్యాయంలోని విషయము జరిగిన కొన్ని సంవత్సరములకు తోలి మహమ్మద్ హేమాద్ పంత్ను కలిసి ఈ దిగువ కథ అతనికి చెప్పాను. ఒకనాడు బొంబాయి వీధుల్లో పోయినప్పుడు వీధిలో తిరిగి అమ్మువాని వద్ద తోలి మహమ్మద్ సాయిబాబా పటమును కొనెను. దానికి చట్రము కట్టించి తన బాంద్రా ఇంటిలో గోడకు వేలాడదీసెను. అతడు బాబాను ప్రేమించుటచే ప్రతిరోజు చిత్రపటము దర్శనము చేయుచుండెను. హేమాడ్ పంత్కు ఆ పటం ఇచ్చుటకు 3 నెలల ముందు అతడు కాలు మీద కురుపు లేచి బాధపడుచుండెను. దానికి శస్త్రచికిత్స జరిగెను. అప్పుడు అతడు బొంబాయిలోనున్న తన బావమరిది నూర్ మహమ్మద్ పీర్ భాయ్ ఇంట్లో పడి ఉండెను. బాంద్రాలో తన ఇల్లు 3 మాసముల వరకు మూయబడి ఉండెను. అక్కడ ఎవరినూ లేకుండ్రి. అచ్చట ప్రసిద్ధి చెందిన అబ్దుల్ రహమాన్ బాబా, మౌలానీ సాహెబ్, మహమ్మద్ హుసేన్, సాయిబాబా, తాజుద్దీన్ బాబా మొదలగు సజీవ యోగుల పటములుండెను. వానిని కూడా కాలచక్రము విడువలేదు. అతడు వ్యాధితో బాధపడుచు బొంబాయిలో నుండెను. బాంద్రాలో ఆ పటములేలా బాధపడవలను? పటములకు కూడా చావు పుట్టుకలు ఉన్నట్లుండెను. పటములన్నీయు వానివి అదృష్టములు అనుభవించెను. కానీ సాయిబాబా పటం మాత్రము ఆ కాలచక్రము తప్పించుకొనెను. అది ఎట్లు తప్పించుకొనగలిగెనో నాకింతవరకు ఎవరూ చెప్పలేరైరి. దీన్ని బట్టి సాయిబాబా సర్వాంతర్యామి అనియు సర్వవ్యాపి అనియు అనంత శక్తుడనియు తెలియచున్నది. తోలి మహమ్మద్ అనేక సంవత్సరముల క్రిందట యోగియను అబ్దుల్ రహమాన్ బాబా యొక్క చిన్న పటమును మహమ్మద్ హుస్సేన్ దారియా వద్ద సంపాదించెను. దానిని తన బావమరిది నూర్ మహమ్మద్ పీర్ బాయ్కి ఇచ్చెను. అది అతని టేబుల్లో 8 సంవత్సరములు పడి ఉండు. ఒకనాడు అతడు దానిని చూచెను. అతడు దానిని ఫోటోగ్రాఫర్ దగ్గర తీసుకొని పోయి సజీవ ప్రమాణం అంత పెద్దదిగా చేయించి దాని ప్రతులను తన బంధువులకు, స్నేహితులకు పంచిపెట్టెను. అందులో ఒకటి తోలి మహమ్మద్ ఇచ్చెను. దానిని అతడు తన బాంద్రా ఇంటిలో పెట్టెను. నూర్ మహమ్మద్ అబ్దుల్ రహమాన్ గారి శిష్యుడు. గురువు నిండు దర్బార్లోనుండగా అతడు గురువు గారికి దీన్ని కానుగా నిచ్చుటకు పోగా వారు మిక్కిలి కోపించి కొట్టబోయి నూర్ మహమ్మద్ను అచ్చటి నుండి తరిమివేసిరి. అతడు మిగుల విచారపడి చికాకు పొందెను. తన ద్రవ్యమంతయు నష్టపడితేగాక గురువుగారి కోపమునకు అసంతుష్టికి కారణమాయను గదా అని చింతించెను. విగ్రహారాధన గురువుగారికి ఇష్టము లేకుండెను. ఆ పటమును అపోలో బందర్కు తీసుకొని పోయి ఒక పడవను అద్దెకు కట్టించుకొని సముద్రంలోనికి పోయి దాన్ని అక్కడ నీళ్ళలో ముంచివేసెను. తన బంధువుల వద్ద నుంచి, స్నేహితుల వద్ద నుంచి పటములను తెప్పించి 6 పటములు వానిని కూడా బాంద్రా సముద్రంలో ముంచెను. ఆ సమయమున తోలి మహమ్మద్ తన బావమరిది ఇంట్లో నుండెను. యోగుల పటములను సముద్రంలో పడవైచినచో తన వ్యాధి కుదురునని బావమరిది చెప్పెను. అది విని తోలి మహమ్మద్ తన మేనేజర్ను బాంద్రా ఇంటికి పంపి అక్కడ ఉన్న పటములన్నింటినీ సముద్రంలో పడవేయించెను. 2 నెలల పిమ్మట తోలి మహమ్మద్ తన ఇంటికి తిరిగి రాగా బాబా పటము ఎప్పటివలే గోడ మీద నుండిట గమనించి ఆశ్చర్యపడ్డాడు. తన మేనేజర్ పటములన్నీ తీసివేయించి బాబా పటం నెట్లు మరిచెను. అతనికే తెలియకుండెను. వెంటనే దాన్ని తీసి బీరువాలో దాచెను. లేకున్నా తన బావగారు దానిని సూచించో దానిని కూడా నాశనము చేయనని భయపడను. దాన్ని ఎవరికి ఇవ్వవలను? దానిని ఎవరు జాగ్రత్త పరిచెదరు? దానిని భద్రముగా నెవరించగలరు అనే విషయములను ఆలోచించుండగా సాయిబాబాయే ఇస్ము ముజావర్ను కలిసి వారి అభిప్రాయం ప్రకారం చేయవలసిందని తోచినట్లు చేశాను. తోలి మహమ్మద్ ఇస్ము ముజావర్ను కలుసుకొని జరిగిందంతయూ చెప్పాను. ఇరువురును బాగా ఆలోచించి ఈ పటమును హేమాడ్ పంత్కి ఇవ్వ నిశ్చయించిరి. అతడు దానిని జాగ్రత్త పరచనని తోచెను. ఇద్దరును హేమాడ్ పంత్కు పోయి సరి అయిన కాలంలో దాన్ని బహూకరించిరి. ఈ కథను బట్టి బాబాకు భూత భవిష్యత్ వర్తమానములు తెలియనని చాకచక్యముగా సూత్రములు లాగి తన భక్తుల కోరికలు నెట్టుల నెరవేర్చుచుండునో కూడా తెలియచున్నది. ఎవరికైతే ఆధ్యాత్మిక విషయములలో ఎక్కువ శ్రద్ధయో వారిని బాబా ప్రేమించుటే కాక వారి కష్టములను తొలగించి వారిని ఆనందభరితులుగా చేయుచుందని రాబో కథల వలన తెలియను. గుడ్డపిల్లకులను దొంగలించుట, జ్ఞానేశ్వరి చదువుట. బివి దేవు దహనులో మమలతదారు. అతడు జ్ఞానేశ్వరిని ఇతర మత గ్రంథములను చదవాలని చాలా కాలం నుండి కోరుచుండెను. భగవద్గీతపై మరాఠీ భాషలో జ్ఞానేశ్వరుడు రాసిన వ్యాఖ్యయే జ్ఞానేశ్వరి.
ప్రతిదినము భగవద్గీతలోని ఒక అధ్యాయమును ఇతర గ్రంథముల నుండి కొన్ని భాగములను పారాయణ చేయుచుండెను. కానీ జ్ఞానేశ్వరుని ప్రారంభించగానే ఏవో అవాంతరములు ఏర్పడుటచే పారాయణ ఆగిపోతుండెను. 3 నెలలు సెలవు పెట్టి షిరిడీకి వెళ్ళి ఇక్కడి నుండి తను స్వగ్రామము పౌండకు పోయాను. అతడు గ్రంథములన్నీ నచ్చట చదవగలిగాను. కానీ జ్ఞానేశ్వరి ప్రారంభించగానే ఏమో విపరీతమైన చెడ్డ ఆలోచనలు తన మనసును ప్రవేశించుటచే చదువులేకుండాను. అతడెంత ప్రయత్నించినను కొన్ని పంక్తులు కూడా చదవలేకపోయాను. కాబట్టి బాబా తనకు ఆ గ్రంథమందు శ్రద్ధ కలుగు చేసినప్పుడే దానిని చదువునని వారి నోటి వెంట వచ్చినప్పుడే దానిని ప్రారంభించేదననియు అంతవరకు దానిని తెరువుననియు నిశ్చయం చేసుకున్నాను. అతడు 1914 సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నెలలో కుటుంబ సహితంగా షిరిడీ వెళ్ళాను. అక్కడ ప్రతిదినము జ్ఞానేశ్వరి చదువుచుంటి వాయని బాపు సాహెబ్ జోగు దేవు గారిని అడిగాను. దేవు తనకు అట్టి కోరిక కలదనియు కానీ దాన్ని చదువుటకు శక్తి చాలకుండెననియు బాబా ఆజ్ఞాపించినచో దాన్ని ప్రారంభించదననియు చెప్పాను. అప్పుడు జోగు ఒక పుస్తకమును తీసుకొని బాబాకి ఇచ్చినచో దానిని వారు తాకి పవిత్రం చేసి ఇచ్చేదననియు అప్పటి నుండి నిరాటంకముగా చదవవచ్చుననియు దేవుకు సలహా ఇచ్చాను. బాబాకు తన ఉద్దేశము తెలియను గనుక దేవు గారు చేయుటకు అంగీకరించలేదు. బాబా తన కోరికను గ్రహించలేరా, దానిని పారాయణ చేయమని స్పష్టంగా ఆజ్ఞాపించలేరా అని దేవు బాబాను దర్శించి ₹1 దక్షిణ ఇచ్చాను. బాబా ₹20 దక్షిణ అడుగుగా దానిని చెల్లించింది. ఆనాడు రాత్రి బాలకరాముడను వానిని కలుసుకొని అతడు బాబా యందు భక్తిని వారి అనుగ్రహమును ఎట్లు సంపాదించునని ప్రశ్నించాను. మరుసటి దినము హారతి పిమ్మట అంతయు తెలిపెదనని అతడు బదిలిచ్చాను. ఆ మరుసటి దినము దర్శనము కొరకు దేవు వెళ్ళగా బాబా అతనికి ₹20 దక్షిణ ఇమ్మనను. వెంటనే దేవు దాన్ని చెల్లించను. మసీదు నిండా జనులు నిండి ఉండటచే దేవు ఒక మూలకు పోయి కూర్చుండెను. బాబా అతన్ని పిలిచి శాంతంగా తన దగ్గర కూర్చొనమనను. దేవు అట్లు చేశాను. మధ్యాహ్న హారతి పిమ్మట భక్తులందరూ పోయిన తరువాత దేవు బాలకరామును చూచి అతని పూర్వ వృత్తాంతంతో పాటు బాబా అతనికి ఏమేమి చెప్పినో ధ్యానము నెట్లు నేర్పిరో అని అడుగగా బాలకరాముడు వివరముగా చెప్పుడుకు సిద్ధపడిను. అంతలో బాబా చంద్రు అను కుష్ఠరోగ భక్తుని పంపి దేవుని తీసుకొని రమ్మనను. దేవు బాబా వద్దకు పోగా నెవరితో ఏమి మాట్లాడుతుంటోని బాబా అడిగాను. బాలగ్రామంతో మాట్లాడుతుంటుననియు బాబా కీర్తి వినుచుంటిననియు అతడు చెప్పాను. తిరిగి బాబా ₹25 దక్షిణ అడిగాను. వెంటనే దేవు సంతోషంతో దక్షిణ చెల్లించను. అతన్ని బాబా లోపలికి తీసుకొని పోయి స్తంభము వద్ద కూర్చుండి నా గుడ్డ పీలకలను నాకు తెలియకుండా దొంగిలించితివేలా అనను. దేవు తనకు ఆ గుడ్డ పీలకల గురించి ఏమీయో తెలియదను. బాబా అతన్ని వెతుకమన్నాను. అతను వెతుకను, కానీ ఎచ్చట ఏమీయో దొరకలేదు. బాబా కోపగించి ఇట్లా నేను ఇక్కడ ఇంకెవరూ లేరు, నీ ఒక్కడవే దొంగవు. ముసలితనంచే వెంట్రుకలు పండినప్పటికీ ఇచ్చటకు దొంగలించుటకు వచ్చితువా అని కోపగించను. బాబా మతి చెడిన వాని వలె తిట్టి కోపగించి చీవాట్లు పెట్టాడు. దేవు నిశ్శబ్దంగా కూర్చుని దేవు తాను సటకా దెబ్బలు కూడా తిననేమో అనుకొనెను. 1 గంట తర్వాత బాబా అతనిని వాడాకు వెళ్ళమన్నాను. దేవు అచ్చటికి జరిగినదంతయు జోగుకు బాలగ్రాముకు తెలియచేసాను. సాయంకాలం అందరినీ రమ్మని బాబా కబురు చేశాను. ముఖ్యంగా దేవుని రమ్మనని. నా మాటలు వృద్ధుని బాధించి ఉండవచ్చును కానీ ఇతడు దొంగిలించుటచే నేనెట్లు పలకవలసి వచ్చను అని బాబా నమ్మాడు. తిరిగి బాబా ₹12 దక్షిణ అడిగాను. దేవు దానిని వసూలు చేసి చెల్లించి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసిన. బాబా ఇట్లా నేను ప్రతిరోజు జ్ఞానేశ్వరిని చదువుము, పోయి వాడాలో కూర్చుండుము, ప్రతి అలవాటు పడవలని ఉన్నదా. బాబా మాటలు విని దేవు సంతసించను. బాబా తనను జ్ఞానేశ్వరి ప్రారంభించమని ఆజ్ఞాపించిననియు తనకు కావలసినదేదో అది దొరికిననియు అప్పటి నుండి తాను సులభంగా చదవగలననియు అనుకున్నాను. తిరిగి బాబా పాదములకు సాష్టాంగ నమస్కారం అనొచ్చును. తాను శరణు వేడును కనుక తనను బిడ్డగా నుంచి జ్ఞానేశ్వరి చదువుట్లో తోడ్పడవలసిందని బాబాను వేడుకొనను. పీలికలు దొంగిలించుట అనగానేమో దేవు అప్పుడు గ్రహించను. బాలకరాముని ప్రశ్నించుటయే గుడ్డ పీలికలు దొంగిలించుట. బాబా కట్టి వైఖరి ఇష్టము లేదు. ఏ ప్రశ్నకైనాను సమాధానం ఇచ్చుటకు తామే సిద్ధముగా నుండిరి. ఇతరులను అడుగుట బాబాకు ఇష్టము లేదు. అందుచే అతనిని బాధించి చికాకు పెట్టెను. అదేనుగాక ఇతరుల నడవకుండా బాబానే సర్వము అడిగి తెలుసుకొనవలసి వలైననియు ఇతరులను ప్రశ్నించుట నిష్ప్రయోజనమనియు చెప్పెను. దేవు ఆ తిట్లను ఆశీర్వాదంగా భావించి సంతుష్టితో ఇంటికి పోయాను. ఆ సంగతి
ఎంతటితో సమాప్తి కాలేదు. బాబా చదవమని ఆజ్ఞాపించి ఊరుకొనలేదు. 1 సంవత్సరం లోపుగా బాబా దేవుడి వద్దకు వెళ్ళి వాని అభివృద్ధి కనుగొన్న 1914 సంవత్సరము ఏప్రిల్ 2వ తేదీన గురువారము ఉదయము బాబా స్వప్నంలో సాక్షాత్కరించి పై అంతస్తులో కూర్చుండి జ్ఞానేశ్వరి బోధపడుతున్నదా లేదా అని అడిగాను. లేదు అని దేవుడు జవాబు చెప్పాను. బాబా ఇంకెప్పుడు తెలుసుకొనదెవు? దేవు కంట్ల తడిపెట్టుకొని నీ కృపణ వర్షింపనిదే పారాయణము చికాకుగానున్నది, బోధపడటకు చాలా కష్టముగానున్నది. నేను దీనిని నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అనెను. బాబా చదువుచున్నప్పుడు నీవు తొందరపడుచున్నావు. నా ముందర చదువుము, నా సమక్షమున చదువుము. దేవు ఏమి చదువు అనెను. బాబా ఆధ్యాత్మ చదువుము. పుస్తకమును తీసుకొని వచ్చుటకు దేవు వెళ్ళెను. అంతలో మెలకువ వచ్చి కళ్ళు తెరిచెను. ఈ దృశ్యము చూచి పిమ్మట దేవుకి ఎంత ఆనందము సంతోషము కలిగిన చదువర్లే గ్రహింతురుగాక. 41వ అధ్యాయము సంపూర్ణము. సద్గురు శ్రీ సాయి నాథార్పణమస్తు. శుభం భవతు. శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై. 42. శ్రీ సాయినాథాయ నమః. సాయి సచ్చరిత్ర 42వ అధ్యాయం. బాబా సమాధి చెందుట ముందు సూచించుట, రామచంద్ర కాత్యాకోతే పాటల్ మరణము తప్పించుట, లక్ష్మీబాయి పుణ్యకు దానము, బాబా సర్వజీవ వ్యాపి. ఈ అధ్యాయంలో బాబా తమ దేహమును చాలించిన వృత్తాంతము వారిని గత అధ్యాయములలో చెప్పిన లీలలు బాబా హృదయను కాల్చుతే ఐదిక జీవితం అందరి భయము ఎట్లు రోసి వేయగలమో, మోక్షములకు మార్గము ఎట్లు తెలుసుకొనగలమో, మన కష్టములను సంతోషముగా ఎట్లు మార్చగలమో చెప్పును. సద్గురుని పాదాల విందములు వ్యక్తిలో ఉంచుకున్నచో మన కష్టములు నశించును, మరణము దాని నైజము కోల్పోవును, ఐహిక దుఃఖములు నశించును. ఎవరైతే తమ క్షేమమును కోరగలరో వారు శ్రీ సాయి లీలను జాగ్రత్తగా వినవలను. అది వారి మనసును పావనం చేయను. బాబా సమాధి చెందటకు ముందుగా సూచించుట, వరకు బాబా జీవితాలను అటు తర్వాత అందుచేత క్రమముగా బలహీనులైంది. 17వ రోజు అనగా 1918వ సంవత్సరం అక్టోబర్ 15వ తేదీ మంగళవారం 2 గంటల 30 నిమిషాలకు బాబా భౌతిక శరీరము విడిచింది. ఈ విషయం 2 సంవత్సరాలకు ముందే బాబా సూచించింది, కానీ ఇది ఎవరికీ బోధపడలేదు. అది ఇట్లు జరిగాను. 1916వ సంవత్సరం విజయదశమి నాడు సాయంకాలం గ్రామంలోని వారందరూ సీమోల్లంఘన వచ్చి తిరిగి వచ్చుచుండగా బాబా హఠాత్తుగా కోపించుదైంది. సీమోల్లంఘన మనగా గ్రామపు
మాత్రమే తాత్యా గురించి భయపడుచుండేది. రామచంద్ర ద్వారా త్వరలో ప్రక్క నుంచి లేచి నడవసాగాను. కాలము వేగముగా కదిలిపోయాను. 1819 భాద్రపదము ముగిశాను. ఆశ్వయుజ మాసము సమీపించుచుండెను. బాబా మాట ప్రకారము తాత్యా జబ్బపడాను, మంచము పట్టాను. అందుచే బాబా దర్శనముకై రాలేకుండాను. బాబా కూడా జ్వరముతో నుండెను. తాత్యాకు బాబా యందు పూర్తి విశ్వాసం ఉండెను. బాబా శ్రీహరిని పూర్తిగా నమ్మి ఉండెను. దైవమే వారి రక్షకుడు. తాత్యా రోగం అధికమయ్యాను. అతడు కదలలేకపోయాను. ఎల్లప్పుడూ బాబానే స్మరించుచుండెను. బాబా పరిస్థితిని కూడా క్షీణించాను. విజయదశమి సమీపించుచుండెను. రామచంద్ర దాదాయు బాలశింపే తాత్యా గురించి మిగుల భయపడి వారి శరీరములు వణకబుజొచ్చాను. శరీరమంతయు చెమటలు పట్టాను. బాబా నుడివిన ప్రకారము తాత్యా చావు దగ్గరకు వచ్చానని కొనిది. విజయదశమి రానే వచ్చాను. తాత్యా నాడి బలహీనమయ్యాను. త్వరలో ప్రాణము విడుచుకొని ఎన్నుకొనిది. ఇంతలో గొప్ప వింత జరిగిన. తాత్యా నిలిచాను. అతని మరణము తప్పాను. అతనికి బదులు బాబా దేహత్యాగము చేశాను. వారిలో వారు మరణం మార్చుకున్నట్లు కనిపించను. బాబా తన ప్రాణమును తాత్యా కోసం అర్పించనని జనులు అనుకునేది. బాబా ఎందులకిట్లు చేశానో బాబాకే తెలియను. వారి కృత్యముల గోచరములు ఇదన్యముగా బాబా తమ సమాధిని సూచించిరి. తమ పేరుకు బదులు తాత్యా పేరు తెలిపిరి. ఆ మరుసటి ఉదయం అనగా అక్టోబర్ 16వ తేదీన పండరీపురం దాసకుడు బాబా స్వప్నమును కాంక్షించి ఇట్లనేది. మసీదు కూలిపోయిన వర్తకులు నన్ను చాలా చికాకు పెట్టిరి. తనకు ఆ స్థలమును విడిచిపెట్టినాను. ఈ సంగతి నీకు తెలియజేయనప్పటికీ వచ్చినాను. వెంటనే ఎక్కడకు పొమ్ము, నన్ను చాలినంత పుష్పములతో గప్పుము. షిరిడి నుంచి వచ్చిన ఉత్తరము వలన కూడా దాసుగునికి ఈ సంగతి తెలుసను. అతడు వెంటనే శిష్యులతో షిరిడికి చేరను. భజన కీర్తన ప్రారంభించాను. బాబాను సమాధి చేయుటకు ముందు రోజంతయు భగవన్నామ స్మరణ చేశాను. భగవన్నామ స్మరణ చేయుచు ఒక చక్కని పువ్వుల హారమును స్వయముగా గుర్చి దానిని బాబా సమాధిపై వేశాను. బాబా పేరుతో అన్నదానము చేశాను. లక్ష్మీబాయి సింధేకు దానము. దసరా లేదా విజయదశమి హిందువులకు గొప్ప శుభ సమయము. ఈ దినమున బాబా సమాధి చెందుటకు నిశ్చయించుకున్నటకు మిగులు సవ్యముగా నున్నది. కొన్ని దినముల నుండి వారు వ్యాధిగ్రస్తులుగా నుండిరి. లోపల మాత్రం పూర్ణ చైతన్యులుగా నుండిరి. చివరి సమయం అప్పుడు హఠాత్తుగా ఎవరి సహాయము లేకుండా లేచి కూర్చోండి మంచి స్థితిలో నున్నట్లు కనిపెడిరి. అపాయ స్థితి దాటినదని బాబా కోలుకొనుచున్నదని ఎందరు అనుకునిరి. తాము త్వరలో సమాధి చెందదని బాబాకు తెలియను. కాన లక్ష్మీబాయి సింధేకు కొంత ద్రవ్యము దానము చేయ నిశ్చయించుకునేది. బాబా సర్వజీవ వ్యాప్తి. శ్రీ లక్ష్మీబాయి సింధే ధనవంతురాలు, గుణవతి. రాత్రింబవళ్ళు ఆమె మసీదులో బాబా సేవ చేయుచుండెను. రాత్రి సమయం ముందు భక్త మహల్సాపతి తాత్యా లక్ష్మీబాయి సింధే తప్ప తదితరులెవరూ మసీదులో కాలు పెట్టుట ఆజ్ఞ లేకుండెను. ఒకనాడు సాయంకాలం బాబా మసీదులో తాత్యాతో కూర్చుని ఉండగా లక్ష్మీబాయి సింధే వచ్చి బాబాకు నమస్కరించాను. బాబా ఇట్లనను, ఓ లక్ష్మి, నాకు చాలా ఆకలి వేయొచ్చున్నది. వెంటనే ఆమె లేచి కొంచెము సేపు ఆపుము, నేను త్వరలో రొట్టె తీసుకుని వచ్చేదను అన్నను. అయిన ప్రకారమే ఆమె త్వరగా రొట్టె కూర తీసుకుని వచ్చి బాబా ముందర పెట్టాను. బాబా దానిని అందుకొని ఒక కుక్కకు వేశాను. లక్ష్మీబాయి ఇట్లా అడిగాను, ఇది ఏమి బాబా? నేను పరిగెత్తున పోయి నా చేతులారా నీ కొరకు రొట్టె చేసి నీవు దానిని కొంచెమైనను తినక కుక్కకు వేసితివి. అనవసరముగా నాకు శ్రమ కలుగజేసితివి. అందుకు బాబా ఇట్లు సమాధానం ఇచ్చాను, అనవసరముగా విచారించదేలేరా. కుక్క ఆకలి తీర్చుట నా ఆకలి తీర్చుట వంటిది. కుక్కకు కూడా ఆత్మ గలదు, ప్రాణులు వేరు కావచ్చును, కానీ అందరి ఆకలి ఒక్కటిదే. కొందరు మాట్లాడగలరు, కొందరు మూగవాని వలె మాట్లాడలేరు. ఎవరైతే ఆకలితో ఉన్న వానికి భోజనం పెట్టెదరో వారు నాకు అన్నము పెట్టినట్లే. దానినే గొప్ప నీతిగా ఎరుగుము. ఇది చాలా చిన్న విషయము, కానీ బాబా దాని వల్ల గొప్ప ఆధ్యాత్మిక సత్యమును బోధించి ఇతరులకెట్టి బాధయు కలగకుండా నిత్య జీవితంలో దానిని ఆచరణలో పెట్టుట ఎత్తులలో చూపించిరి. ఆనాడు నుండి లక్ష్మీబాయి రొట్టె పాలు భక్తి ప్రేమలతో బాబాకు పెట్టుచుండెను. బాబా మెచ్చుకుని ఎంతో ప్రేమతో తినుచుండెడి వారు. అందులో కొంత తాను తిని మిగతా రాధాకృష్ణమాయికి పంపుచుండెను. ఆమె బాబా భుక్తశేషమునే ఎల్లప్పుడూ తినుచుండెను. ఈ రొట్టె కథను విషయానంతరముగా భావించరాదు. దీనిని బట్టి బాబా సర్వజీవుల యందు గలడని తెలుసుకొనగలము. బాబా సర్వవ్యాపి, చావు పుట్టకులు లేని వారు, అమరులు. బాబా లక్ష్మీబాయి సేవలను జ్ఞప్తి అందించుకునేది. ఆమెను మరచదట్లు బాబా తన భౌతిక శరీరము విడిచినప్పుడు తన జేబులో చేయి పెట్టి ఒకసారి 5 రూపాయలు, ఇంకోసారి 4 రూపాయలు, మొత్తం 9 రూపాయలు తీసి లక్ష్మీబాయికి ఇచ్చేది. ఈ సంఖ్య 21వ
2వ అధ్యాయంలోని నవనిధ భక్తులను తెలియజేయును. లేదా ఇది సీమోల్లంఘన సమయమున నిచ్చు దక్షిణ ఎనుకొనవచ్చును. లక్ష్మీబాయి సింధే ధనవంతురాలగుటచే ఆమెకు ధన అవసరము లేదు కనుక బాబా ఆమెకు ముఖ్యముగా నవనిధ భక్తులను గూర్చి బోధించయుండవచ్చును. భాగవతము ఏకాదశస్కందము దశమారాధ్యములో 6వ శ్లోకము పూర్వార్ధమున 5 ఉత్తరార్ధమున 4 విధముల భక్తి చెప్పబడి ఉన్నది. బాబా ఈ ప్రకారముగా మొదట 5 తదుపరి 4 మొత్తం 9 రూపాయలు ఇచ్చాను. ఒక 9 కాక 9కి ఎన్నో రూపాయలు లక్ష్మీబాయి చేతి మీదుగా వ్యాయమైనది. కానీ బాబా ఇచ్చిన ఈ 9 రూపాయలు ఆమె ఎన్నటికీ మరువదు. మిక్కిలి జాగృతకు మరియు పూర్ణ చైతన్యము కలిగి ఉండు బాబా యవన కాల మందు కూడా తగిన జాగ్రత్త పడెను. తన భక్తులపై గల ప్రేమానురాగములు యందు తగులుకొనుకున్నట్లు వారందరినీ లేచి పొమ్మనిది. కాకా సాహెబ్ దీక్షిత్, బాహు సాహెబ్ బూటి మొదలగు వారు మసీదు నందు ఆందోళనతో బాబాను గనిపెట్టుకుని ఉండేది. కానీ బాబా వారిని వాడాకు పోయి బాబా భోజనము చేసి రండనిది. వారు బాబాను విడవలేకుండేది. బాబా మాటలు జవదాటలేకుండేది. మనస్సునందు ఇష్టము లేనప్పటికీ వారు పోలేక మసీదు విడిచిపోయేది. బాబా స్థితి పారకముగా నుండనని వారికి తెలియను కనుక వారు బాబాను మరువకుండేది. వారు భోజనము కూర్చుండేదే కానీ వారి మనసును బాబాపై ఉండెను. వారు భోజనం పూర్తి చేయక మునిపే బాబా తమ భౌతిక శరీరమును విడిచరని వార్త వచ్చాను. భోజనములకు విడిచి ఎందరో మసీదుకు పరిగెత్తిరి. బయాజీ అప్పపోతే పై బాబా దేహము ఒరిగి ఉండెను. వారు నేలపై గాని తమ గద్దెపై గాని పడలేదు. తమ స్థలములో ప్రశాంతముగా కూర్చుండి తమ చేతిలో దానము చేయుచు శరీరము విడిచేరి. యోగుల శరీరము ధరించి ఏదో పని మీద భూలోకమునకు వత్తురు. అది నెరవేరిన పిమ్మట వారెంత నెమ్మదిగాను సులభముగాను అవతరించురో అంత శాంతముగా వెళ్ళదరు. 42వ అధ్యాయం సంపూర్ణం. సద్గురు శ్రీ సాయినాథర్పణమస్తు. శుభం భవతు. సద్మద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై. శ్రీ సాయినాథాయ నమః. శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము 43, 44 అధ్యాయములు. బాబా సమాధి చెందుట, సన్యాసము, సమాధి మందిరము, ఇటుకరాయి విరుగుట, సన్నాహము, సమాధి మందిరము, ఇటుకరాయి విరుగుట, 72 గంటల సమాధి, జోగు యొక్క సన్యాసము, అమృతము వంటి బాబా పలుకులు. 43 మరియు 44 అధ్యాయములు కూడా బాబా శరీర త్యాగము చేసిన కథనే వర్ణించుచున్నవి కనుక వాటిని ఒక చోట చేర్చుట జరిగినది. ముందుగా సన్నాహము. హిందువుల్లో ఎవరైనా మరణించుటకు సిద్ధముగా ఉన్నప్పుడు మత గ్రంథములు చదివి వినిపించుట సాధారణాచారము. ఏలన ప్రపంచ విషయముల నుండి అతని మనసును మరలించి భగవద్ విషయముల అందు లీనమనర్చినచో అతడు పరమును సహజముగాను సులభముగాను పొందును. పరీక్షన్ మహారాజు బ్రాహ్మణ ఋషిబాలను శపించబడి 4 రోజుల్లో చనిపోవుటకు సిద్ధముగానున్నప్పుడు గొప్ప యోగియగు తుకుడు భాగవత పురాణమును ఆ వారములో బోధించెను. ఈ అభ్యాసమును ఇప్పటికీ అలవాటులోనున్నది. చనిపోవుటకు సిద్ధముగానున్న వారికి గీత, భాగవతము మొదలగు గ్రంథములు చదివి వినిపించెదరు. కానీ బాబా భగవంతుని అవతారమొగడుచే వానికి అతిథి అవసరము లేదు. కానీ బాబా ఇతరులకు ఆదర్శముగా నుండుటకు ఈ అలవాటును పాటించిరి. త్వరలోనే దేహత్యాగము చేయనున్నామని తెలియగానే వారు వజే అను అతని పిలిచి రామ విజయము అను గ్రంథమును పారాయణ చేయమనిరి. అతడు వారములో గ్రంథమును ఒకసారి పఠించను. తిరిగి దానిని చదువుమని బాబా ఆజ్ఞాపించగా అతడు రాత్రింబవళ్ళు దానిని చదివి 3 దినములలో 2వ పారాయణను పూర్తి చేశాను. ఈ విధముగా 11 దినములు గడిచెను. అతడు తిరిగి 3 రోజులు చదివి అలసిపోయాను. బాబా అతనికి సెలవిచ్చి పొమ్మనను. బాబా నెమ్మదిగా నుండి ఆత్మానుసంధానములో మునిగి చివరి క్షణమునకై ఎదురు చూచుచుండిరి. 2-3 దినములు ముందు నుండి బాబా గ్రామము బయటకు పోవుట, భిక్షాటనము చేయుట మొదలుగున్నవి మాని మసీదులో కూర్చుండిరి. చివరకు బాబా చైతన్యముతో నుండి అందరినీ ధైర్యముగా నుండుమని సలహా ఇచ్చిరి. వారెప్పుడు పోయేదరో ఎవరికీ తెలియనీయలేదు. ప్రతిదినము కాహా సాహెబ్ దీక్షిత్, శ్రీమాన్ బూటియు వారితో కలిసి మసీదులో భోజనము చేయుచుండెడివారు. ఆనాడు 1918 అక్టోబర్ 15వ తారీఖు హారతి పిమ్మట వారిని వారి బసలకు పోయి భోజనము చేయమనిరి. అయినను కొంతమంది లక్ష్మీబాయి సింధే, భాగోజీ సింధే, బాయాజీ, లక్ష్మణ్ బాలాషింపి, నానా సాహెబ్
నిమోన్కర్ అక్కడనే ఉండిరి. దిగువ మెట్ల మీద శ్యామ కూర్చుని ఉండెను. లక్ష్మీబాయి సుందేకు 9 రూపాయలను దానము చేసిన పిమ్మట బాబా తనకు ఆ స్థలము మసీదు బాగా లేదనియు అందుచేత తనను రాతితో కట్టిన బూటీ మేడలోనికి తీసుకొని పోయినా అచట బాగుగానున్నని చెప్పెను. ఈ తుది పలుకులు ఆడుచు బాబా బాయాజీ తాత్య కోతేపై ఒరిగి ప్రాణములు విడిచెను. బాగోజీ దీనిని కనిపెట్టెను. దిగువ కూర్చుని ఉన్న నానా సాహెబ్ నిమోన్కర్కు ఈ సంగతి చెప్పెను. నానా సాహెబ్ నీళ్లు తెచ్చి బాబా నోటిలో పోసెను. అవి బయటకు వచ్చెను. అతడు బిగ్గరగా ఓ దేవా అని అరిచెను. అంతలో బాబా కళ్ళు తెరిచి మెల్లగా ఆ అనెను. బాబా తమ భౌతిక శరీరమును విడిచిపెట్టెనని తెలిసిపోయెను. బాబా సమాధి చెందిన సంగతి షిరిడి గ్రామంలో కార్చిచ్చు వలె వ్యాపించను. ప్రజలందరూ స్త్రీలు, పురుషులు, బిడ్డలు మసీదుకు పోయి ఎడవసాగిరి. కొందరు బిగ్గరగా నేర్చిరి, కొందరు వీధులలో నేర్చుచుండిరి, కొందరు తెలివి తప్పి పడిపోయిరి. అందరి కండ్ల నుండి నీళ్లు కాలువల వలె పారుచుండెను. అందరూ విచారగ్రస్తులయ్యిరి. కొందరు సాయిబాబా చెప్పిన మాటలు జ్ఞప్తికి చేసుకునుట మొదలెట్టిరి. మన ముందు 8 ఏండ్ల బాలునిగా ప్రత్యక్షమయ్యేదనని బాబా తనను తమ భక్తులతో చెప్పిరని ఒకరు అనిరి. ఇవి యోగీశ్వరుని వాక్కులు కనుక నెవ్వరును సందేహింపనక్కరలేదు. ఏలన కృష్ణావతారంలో శ్రీ మహావిష్ణువు ఈ కార్యమే ఎనర్చెను. సుందర శరీరముతో ఆయుధముల గల చతుర్భుజముతో శ్రీకృష్ణుడు దేవకీదేవికి కారాగారమున 8 ఏండ్ల బాలుడిగానే ప్రత్యక్షమయ్యను. ఈ అవతారమున శ్రీకృష్ణుడు భూమి వారము తగ్గించెను. ఈ అవతారము సాయిబాబా భక్తుల ఉద్ధరించుటకై వచ్చినది కనుక సంశయమునకు కారణమే ఉన్నది. యోగుల జాడలు అగమ్య గోచరములు. సాయిబాబాకు తమ భక్తుల తోడి బంధము ఈ యొక్క జన్మతోడిదే కాదు, అది గడిచిన 72 జన్మల సంబంధము. ఇట్టి ప్రేమ బంధములు కలిగించిన ఆ మహారాజు సాయిబాబా ఎచ్చటికో పర్యటనకై పోయినట్లు అనిపించుట వలన వారు శీఘ్రముగానే తిరిగి వస్తురను దృఢ విశ్వాసము భక్తులకు కలదు. బాబా శరీరము ఎట్లు సమాధి చేయవలనన్న విషయము గొప్ప సమస్య ఆయను. కొందరు మహమ్మదీయులు బాబా శరీరమును 6 బయట సమాధి చేసి దానిపై గోరీ కట్టవలనన్నది. తుషార్ చంద్, అమీర్ శంకర్ కూడా ఈ అభిప్రాయమునే వెలువిచ్చిరి. కానీ రామచంద్ర పాటీలు అను గ్రామములోని వారందరితో నిశ్చయమైన దృఢ కంఠస్వరముతో మీ ఆలోచన మాకు సమ్మతము కాదు. బాబా శరీరము రాతి వాడాలో పెట్టవలసినదే అనెను. అందుచే గ్రామస్తులు 2 వర్గములుగా విడిపోయి ఈ విధముగా 36 గంటలు జరిపిరి. బుధవారం ఉదయము గ్రామంలోని జ్యోతిష్కుడును శ్యామాకు మేనమామ అగు లక్ష్మణ్ మామ జోషికి బాబా స్వప్నంలో గాంపించి చేయి పట్టి లాగి ఇట్లనెను. త్వరగా లేము, బాబు సాహెబ్ నేను మరణించితిని అనుకుంటున్నాడు. అందుచే అతడు రాడు. నీవు పూజ చేసి కాకడ హారతనియము. లక్ష్మణ్ మామ సనాతనాచార పరాయణుడైన బ్రాహ్మణుడు. ప్రతిరోజు ఉదయము బాబాను పూజించిన పిమ్మట తక్కిన దేవతలను పూజించడు వాడు. అతనికి బాబా యందు పూర్ణ భక్తి విశ్వాసములు ఉండెను. ఈ దృశ్యము చూడగానే పూజా ద్రవ్యముల పళ్ళెమున చేత ధరించి మౌల్వీలు ఆటంకపరుచుచున్నను పూజను హారతిని చేసిపోయెను. మిట్ట మధ్యాహ్నము బాబు సాహెబ్ జోగ్ పూజా ద్రవ్యములతో అందరితో మామూలుగా వచ్చి మధ్యాహ్న హారతిని నెరవేర్చెను. బాబా తుది పదుకులను గౌరవించి ప్రజలు వారి శరీరమును వాడాలో నుంచుటకు నిశ్చయించి అతడి మధ్య భాగమును త్రవ్వుట ప్రారంభించిరి. మంగళవారము సాయంకాలము దహతా నుండి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చెను. ఇతరులు తక్కిన స్థలము నుండి వచ్చిరి. అందరూ దానిని ఆమోదించిరి. ఆ మరుసటి ఉదయము అమీరు భాయి బొంబాయి నుండి వచ్చెను. కోపరగాం నుండి మామలతాదారు వచ్చెను. ప్రజలు భిన్నాభిప్రాయములతో నున్నట్లు తోచెను. కొందరు బాబా శరీరమును బయటనే సమాధి చేయవలనని పట్టుపట్టిరి. కనుక మామలతాదారు ఎన్నికల ద్వారా నిశ్చయించుకునవలననుకొనెను. వాడాను ఉపయోగించుటకు 2 రెడ్ల కంటే ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చెను. అయినప్పటికీ జిల్లా కలెక్టర్ తో సంప్రదించవలనని అతడు అనెను. కనుక కాకా సాహెబ్ దీక్షిత్ అహ్మద్ నగర్ పోటుకు సిద్ధపడను. ఈ లోపల బాబా ప్రేరణ వల్ల 2వ పార్టీ యొక్క మనస్సు మారెను. అందరూ ఏకగ్రీవముగా బాబాను వాడాలో సమాధి చేయుటకు అంగీకరించరి. బుధవారం సాయంకాలము బాబా శరీరమును ఉత్సవముతో వాడాకు తీసుకుని పోయిరి. మురళీధరుని కొరకు కట్టిన చోట శాస్త్రోక్తముగా సమాధి చేసిరి. యథార్థముగా బాబాయే మురళీధరుడు.
వాడాయే దేవాలయం ఆయను, అది ఒక పూజా మందిరం ఆయను. అనేక మంది భక్తుల చెడుకు పోయి శాంతి సౌఖ్యములు పొందుతున్నారు. ఉత్తర క్రియలు బాలా సాహెబ్ భాడే ఉపాసనీ బాబా నెరవేర్చది. ఉపాసనీ బాబాకు గొప్ప భక్తుడు. ఈ సందర్భంలో ఒక విషయమును గమనించవలను. ప్రొఫెసర్ నార్కే కథనం ప్రకారము బాబా శరీరం 36 గంటలు గాలి పట్టినప్పటికీ అది బిగిసిపోలేదు. అవయములు అన్నీ సాగుచుండెను. వారి కత్తిని చింపకుండా సులభముగా దీయగలిగిరే. ఇటుక రాయి విరుగుట. బాబా భౌతిక శరీరమును విడుచుకు కొన్ని దినముల ముందు ఒక దుశ్శకనము అయ్యను. మసీదులో ఒక పాత ఇటుక ఉండెను. బాబా దానిపై చేయి వేసి ఆనుకొని కూర్చుండేవారు. రాత్రులందు దానిపై ఆనుకొని ఆసనస్థులగుచుండెరి. అనేక సంవత్సరములిట్లో గడిచెను. ఒకనాడు బాబా మసీదులో లేనప్పుడు ఒక బాలుడు మసీదును శుభ్రపరచుచు దానిని చేతితో పట్టుకొని ఉండగా అది చేతి నుండి జారి కింద పడి 2 ముక్కలైపోయాను. ఈ సంగతి బాబాకు తెలియగానే వారు మెదలు చింతించి ఇట్లు ఏడ్చిరి. ఇటుక కాదు, నా అదృష్టమే ముక్కలుగా విరిగిపోయినది. అది నా జీవితపు తోడు నీడ. దాని సహాయము వలననే నేను ఆత్మానుసంధానము చేయుచుండెడి వాడును. నా జీవితమునందు నాకు ఎంత ప్రేమయో దాని యందు నాకు అంత ప్రేమ. ఈ రోజు అది నన్ను విడిచినది. ఎవరైనా ఒక ప్రశ్న అడగవచ్చును, బాబా నువ్వు జీవియకు ఇటుక కోసము ఇంత విచారింపనేలా? అందులకు హేమాడ్ పంతు ఇట్లు సమాధానమిచ్చను. యోగులు బీదవానికి నిస్సహాయులకు సహాయము చేయుటకై అవతరించెదరు. వారు ప్రజలలో కలిసి మసులినప్పుడు ప్రజల వలె నటింతురు. వారు మన వలె బాహ్యమునకు నవ్వెదరు, ఆడెదరు, ఏడ్చెదరు. కానీ లోపల వారు శుద్ధ చైతన్యులై వారి కర్తవ్య విధులు నెరుగుదురు. 72 గంటలు సమాధి. ఇటుక విరుగుడుకు 32 సంవత్సరములకు పూర్వము అనగా 1886 సంవత్సరములో బాబా సీమోల్లంఘనము చేయ ప్రయత్నించెను. ఒక మార్గశిర పౌర్ణమి నాడు బాబా ఉబ్బసము వ్యాధితో మిక్కిలి బాధపడుచుండెను. దానిని తప్పించుకొనుటకై బాబా తన ప్రాణమునకు పైకి తీసుకుని పోయి సమాధిలో నుండవలెననుకుని భక్త మాల్సాపతిలో ఇట్లనిది, నా శరీరమును 3 రోజుల వరకు కాపాడము. నేను తిరిగి వచ్చినట్లయినా సరే, లేని ఎడల నా శరీరమును ఎదుటగానున్న ఖాళీ స్థలములో పాతిపెట్టి గుర్తుగా 2 జెండాలను పాతము అని స్థలమును చూపిరి. ఇట్లనుచు రాత్రి 10 గంటలకు బాబా క్రింద కూలెను. వారి ఊపిరి నిలిచిపోయాను. వారి నాడి కూడా ఆడకుండెను. శరీరములోని ప్రాణము పోయినట్లు ఉండెను. ఊరి వారందరూ అతడు చేరి న్యాయ విచారణ చేసి బాబా చూపిన స్థలములో సమాధి చేయుటకు నిశ్చయించిరి. కానీ మహల్సాపతి అడ్డగించను. తన ఒడిలో బాబా శరీరము నుంచుకొని 3 రోజులు అట్లే కాపాడుచు కూర్చొనెను. 3 దినముల పిమ్మట తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు బాబా శరీరంలో ప్రాణం ఉన్నట్లు కనిపించెను. ఊపిరి ఆడనారంభించెను. కడుపు కదలెను. కండ్లు తెరచెను. కాళ్ళు చేతులు సాగదీచు బాబా లేచెను. దీనిని బట్టి చదువులు ఆలోచింపవలసిన విషయమేమనా, బాబా 3 మూరల శరీరమా లేక లోపలనున్న ఆత్మయ? పంచభూతాత్మకమగు శరీరము నాశనమగును. శరీరము శాశ్వతము గాని లోన ఉన్న ఆత్మ పరమ సత్యము, అమరము, శాశ్వతము. ఈ శుద్ధ సత్తాయే బ్రహ్మము. అది పంచేంద్రియములను మనస్సును స్వాధీనమునందించుకున్నది, పరిపాలించున్నది. అది ఏ సాయి. అది ఈ జగత్తునందు గల వస్తువులన్నింటి యందు వ్యాపించి ఉన్నది. అది లేని స్థలము లేదు. అది తాను సంకల్పించుకున్న కార్యమును నెరవేర్చుటకు భౌతిక శరీరము వహించను. దానిని నెరవేర్చిన పిమ్మట శరీరమును విడిచెను. సాయి ఎల్లప్పుడూ ఉండువారు. అట్లనే పూర్వము గంగాపురములో వెలిసిన దత్తదేవుని అవతారమగు శ్రీ నరసింహ సరస్వతియు వారు సమాధి చెందుట బాహ్యమునకే గాని సమస్త చేతన అచేతములందు కూడా నుండి వానిని నియమించువారును పరిపాలించువారును వారే. ఈ విషయమును ఇప్పటికి సర్వస్య శరణాగతి చేసిన వారికి, మనస్ఫూర్తిగా భక్తితో పూజించు వారికి అనుభవనీయమైన సంగతి. ప్రస్తుతము బాబా రూపము చూడ వీలునైనప్పటికీ మనము షిరిడీకి వెళ్ళినచో వారి జీవితం ఎత్తు పటము మసీదులోనున్నది. దీనిని శ్యామారావు చేకర్ అను గొప్ప చిత్రకారుడును బాబా భక్తుడు వ్రాసియున్నారు. భావకుడు భక్తుడైన ప్రేక్షకుడికి ఈ పటము ఈ నాటికి బాబాను భౌతిక శరీరముతో చూసిన తృప్తి కలుగచేయను. బాబాకు ప్రస్తుతం భౌతిక శరీరము లేకపోయినప్పటికీ వారక్కడనే కాక ప్రతి చోటున నివసించుచు పూర్వము వలనే తమ భక్తులకు మేలు చేయుచున్నారు.
బాబా వంటి యోగులు ఎన్నడూ మరణించరు. వారు మానవుని వలె కనిపించినను నిజముగా వారే దైవము. బాబు సాహెబ్ జోగు సన్యాసము పుచ్చుకునే కథతో హేమాడ్ పంతు ఈ అధ్యాయమును ముగించుచున్నారు. సకారాం హరి ఉరఫ్ బాబా సాహెబ్ జోగ్ పూణే నివాసియగు సుప్రసిద్ధ వార్కరి విష్ణుబువ జోగ్ గారి చిన్నాయన. 1909 సంవత్సరము సర్కారు ఉద్యోగం నుండి విరమించిన తరువాత PWD సూపర్వైజర్ భార్యతో షిరిడీకి వచ్చి నివసించుచుండెను. వారికి సంతానము లేకుండాను. భార్యాభర్తలు బాబాను ప్రేమించి బాబా సేవయందే కాలమంతయు గడుపుచుండెను. మేఘశ్యాముడు చనిపోయిన పిమ్మట బాబు సాహెబ్ జోగ్ మసీదులోను చావుడిలోనూ కూడా బాబా మహా సమాధి పొందు వరకు హారతి ఇచ్చుచుండెను. అదిను గాక ప్రతిరోజు సాటేవాడలో జ్ఞానేశ్వరియు ఏకనాథ భాగవతము చదివి వినవచ్చిన వారందరికీ బోధించుచుండెను. అనేక సంవత్సరములు సేవ చేసిన పిమ్మట జోగ్ బాబాతో, నేను ఇన్ని నాళ్ళు నీ సేవ చేసుకుని నా మనస్సు ఇంకనూ శాంతము కాలేదు. యోగులతో సహవాసము చేసను నేను బాగు కాగుండుటకు కారణమేమి? ఎప్పుడు కటాక్షించదవు అనెను. ఈ ప్రార్థన విని బాబా కొద్ది కాలములో నీ దుష్కరముల ఫలితము నశించును, నీ పాప పుణ్యములు భస్మమగును. ఎప్పుడు నీ అభిమానమును పోగొట్టుకొని మోహమును రుచిని జయించదవో, ఆటంకములు అన్నిటినీ కడిచెదవో, హృదయపూర్వకముగా భగవంతుని సేవించుచు సన్యాసమును పుచ్చుకొనదవో, అప్పుడు నీవు ధన్యుడవయ్యదవు అనిరి. కొద్ది కాలం వెంబట బాబా పలుకులు నిజమాయను. అతని భార్య చనిపోయాను. అతనికి ఇంకొక అభిమానం ఏదియూ లేకుండాచే అతడు స్వేచ్ఛాపరుడై సన్యాసమును గ్రహించి తన జీవిత పరమావధిని పొందెను. అమృత తుల్యమగు బాబా పలుకులు. దయా దాక్షిణ్యమూర్తి అగు సాయి బాబా పెక్కుసార్లు మసీదులో ఈ దిగువ మధుర వాక్యములు పలికిరి. ఎవరైతే నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమించెదరో వారు ఎల్లప్పుడూ నన్ను దర్శించెదరు. నేను లేక ఈ జగత్తంతయు వారికి శూన్యము. నా కథలు తప్ప మరేమియూ చెప్పుడు. సదా నన్నే ధ్యానము చేయును. నా నామమునే ఎల్లప్పుడూ జపించుచుండును. ఎవరైతే సర్వస్య శరణాగతి చేసి నన్నే ధ్యానింతురో వారికి నేను రుణగ్రస్తుడును. వారికి మోక్షమునిచ్చి వారి రుణము తీర్చుకొనెదను. ఎవరైతే నన్నే చింతించుచు నా పూర్తియే దీక్షతో నుండెదరో, ఎవరైతే నాకు అర్పించినదే ఏదియూ తినదరో అట్టి వారిపై నేను ఆధారపడి ఉండుదను. ఎవరైతే నా సన్నిధానమునకు వచ్చెదరో వారు నది సముద్రములో కలిసిపోయినట్లు నాలో కలిసిపోదురు. కనుక నీవు గర్వము అహంకారము లేసమైనా లేకుండా నీ హృదయములో నన్ను సర్వస్య శరణాగతి వేడవలను. నన్ను సర్వస్య శరణాగతి వేడవలను. నేనెవరు? నేననగా ఎవరు? నేను అనగా ఎవరో సాయిబాబా ఎన్నోసార్లు బోధించిరి. వారిట్లనిది, నన్ను వెదుకటకు నీవు దూరముగా గాని మరెచ్చటికి గాని పోనక్కర్లేదు. నీ నామము నీ ఆకారము విడిచినచో నీలోనే గాక అన్ని జీవులలోనూ చైతన్యము లేదా అంతరాత్మ అని ఒకటి ఉండును. అదే నేను. దీనిని నీవు గ్రహించి నీలోనే గాక అన్నింటిలోనూ నన్ను చూడుడు. దీనిని నీవు అభ్యసించినచో సర్వ వ్యాపకత్వము అనుభవించి నాలో ఐక్యము పొందుదవు. హేమాడ్ పంతు చదువులకు ప్రేమతో నమస్కరించి వేడునదు ఏమనగా, వారు వినయ విధేయతలతో దైవమును యోగులను భక్తులను ప్రేమించరుగాక. బాబా పెక్కుసారులు, ఎవరైతే ఇతరులను నిందించెదరో వారు నన్ను హింసించిన వారు బదులు, ఎవరైతే బాధలు అనుభవించెదరో ఓర్చుకొనెదరో వారు నాకు ప్రీతి కూర్చెదరు అని చెప్పిరి కదా. బాబా సర్వ వస్తు జీవ సముదాయములలో ఐక్యమై ఉన్నారు. భక్తులకు నలుపక్కల నుండి సహాయపడతారు. సర్వ జీవులను ప్రేమించుట తప్ప వారు మరేమియూ కోరరు. ఇట్టి పరిశుభ్రమైన అమృతము వారి పెదవుల నుండి స్రవించుచుండెను. హేమాడ్ పంతు ఇట్లు ముగియుచున్నారు. ఎవరు బాబా కీర్తిని ప్రేమతో పాడుదరో, ఎవరు దానిని భక్తితో వినెదరో ఉభయులు సాయిలో నైక్యము అగుదరు. శ్రీ సాయినాథాయ నమః. 43-44 అధ్యాయములు సంపూర్ణము. సద్గురు శ్రీ సాయినాథార్పణమస్తు. శుభం భవతు. జై బోలో శ్రీ సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై. Can you guys wait? I have to do the Naivedyam for Baba. ఓకే అండి. Okay, just wait for few minutes, please. ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః. ఇటు దీపం దర్శయామి. వెలిగించి చూపించు. ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః. ధూపం ఆవాగ్రయామి.
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః. ధూపం ఆవాగ్రయామి. సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి. దీపం చూపించు. సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం నైవేద్యం. తీసుకో, చేతి పట్టుకో. ఇదేనా? అండ్ వాటర్ తీసుకో. వాటర్ తీసుకో. ఫ్రూట్స్ అవి ఇవి వెనకతలు ఉన్నాయి. ఓం భూర్భువస్వరో వా తస్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. అమృతమస్తమృతోపస్తరణమసి. రైట్ హ్యాండ్తో చూపించు. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. ఓం వ్యానాయ స్వాహ. ఓం ఉదానాయ స్వాహ. ఓం సమానాయ స్వాహ. ఓం మాపానాయ స్వాహ. ఓం బ్రహ్మణే స్వాహ. నైవేద్యం సమర్పయామి. ధూపదీపానంతరం నైవేద్యం సమర్పయామి. మంగళనీరాజనం. స్వామి సాయినాథాయ షిరిడి క్షేత్రవాసాయ మామకాభీష్టదాయ మహితమంగళం. లోకనాథాయ భక్తలోక సంరక్షకాయ నాగలోక సుఖ్యాయ నవ్యమంగళం. భక్తవృందవందితాయ బ్రహ్మస్వరూపాయ ముక్తిమార్గబోధకాయ పూజ్యమంగళం. సత్యతత్వబోధకాయ సాధువేషాయ తే నిత్యమంగళదాయకాయ నిత్యమంగళం. స్వామి సాయినాథాయ షిరిడి క్షేత్రవాసాయ మామకాభీష్టదాయ మహితమంగళం. 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 जय बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. साईनाथ महाराज की जय. बोलो शिरडीपति साईनाथ महाराज की जय. प्रशांत स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर. Chapter 45, Kaka Sahib's Doubt and Anandro's Vision. Wooden plank, Baba's bedstead, and not Baga's. Preliminary. We have described in the last 3 chapters Baba's passing away. His physical or physique form has no doubt disappeared from our view. But the infinite or spiritual form, spirit of Baba, ever lives. The Leelas, which occurred during his lifetime, have been dealt upon at great length, up till now. Ever since his passing away, more Leelas have taken place and are even now happening. This clearly shows that Baba is ever living and helping his devotees as before. The people who got the contact of Baba when he was living were indeed very fortunate. But if any of them did not get a dispassion for the things and enjoyments of the world, and had not their minds turned to the Lord, it was their sheer ill luck. What was then desired and is still desired is the wholehearted devotion of Baba. All our senses, organs, and minds should cooperate in worshiping and serving Baba. It is no use in engaging some organs in the worship and deflecting others. If a thing like worship or meditation is to be done, it is ought to be done with all our mind and soul. The love that a chaste woman bears to her husband is sometimes compared to that which a disciple bears to his master, guru. Yet the former falls short of the latter, which is incomparable. No one, whether he can be father, mother, brother, or any other relation, comes to our aid in attaining the goal of life, self-realization. We have to chalk out and traverse the path of self-realization ourselves. We have to discriminate between the unreal and the real. Renounce the things and enjoyments of the world and the next, and control our senses and mind, and aspire for liberation only. Instead of depending upon others, we should have full faith in ourselves. When we begin to practice discrimination, we come to know that the world is transient and unreal,
and our passion for worldly things becomes less. And ultimately, we get passion for non-attachment for them. When we know that Brahma, which is no other than our Guru, is a sole reality, and as it transcends and beseeps the seeming universe, we begin to worship it in all creatures. This is the unitive bhajan or worship. When we thus worship Brahma, our Guru, wholeheartedly, we become one with him and attain self-realization in short, always chanting the name of the Guru and meditating with him, enables us to see him in all beings and confers internal bliss on us. The following story will illustrate this. Kaka Sahib's doubt and Anandra's vision. It is well known that Sai Baba has enjoyed Kaka Sahib's Dixit to read daily 2 works of Sri Eknath, Bhagavat, and Bhavrata Ramayan. Kaka Sahib read these daily while Baba was living, and he followed the practice even after Baba's passing away. Once in Kaka Mahajani's house in Chowpatty, Mumbai, Kaka Sahib was reading Eknathi Bhagavat in the morning. Madhavro Deshpande, alias Shama, and Kaka Mahajani were then present and listened attentively to the portion read, the 2nd chapter, 11th skanda of the book. Therein, the 9th nantas or siddhas of the Rishabha family, Kavi, Hari, Antariksha, Prabhutu, Pipalayan, Avrihotra, Drumil, Chamas, and Karabhajan expounded the principles of the Bhagavad Dharma to King Janak. The latter asked all the 9 nantas most important questions, and each of them answered them satisfactorily. The first Kavi explained what is Bhagavad Dharma, how is the characteristics of a bhakta devotee, Antariksha, what is Maya, Parabuddha, of the cross Maya, Pipalayan, what is Parabrahma, Avrihotra, what is karma, Drumil, the incarnations of God and their deeds, Chamas, how a non-devotee fares after death, Karu Bhajan, the different modes of worship of God in different ages. The substance of all the exposition was that in this Kali age, the only means of liberation was the remembrance of Hari's Lord or Guru's feet. After the reading was over, Kaka Sahib said in a despondent tone to Madravro and others, how wonderful it is, the discourse of the 9 nantas, or bhakti or devotion, but at the same time, how difficult it is to put it into practice. The nantas were perfect, but it is possible for fools like us to attain devotion as delineated by them. We won't get it even after several births. Then how are we to get salvation? It seems that there is no hope for us. Madhurvo did not like this pessimistic attitude of Kaka Sahib. He said it is a pity that one who by his luck got such a jewel, Guru, as Baba, should cry out so despairingly. If he has unwavering faith in Baba, why should he feel breathless? The bhakti of the nantas may be strong and powerful, but is not ours loving and affectionate, and has not Baba told us authoritatively that remembering and chanting Hari's and Guru's name confers salvation? Then where is the cause for fear and anxiety? Kaka Sahib was not satisfied with Madhravro's explanation. He continued to be anxious and restless the whole day, thinking and brooding over how to get this powerful bhakti of the nantas. Next morning, the following miracle took place. One gentleman named Anandro Pakahid came there in search of Madhravro. The reading of the Bhagavad was then going on. Mr. Pakahid sat near Madhravro and was whispering something to him. He was mentioning in a low tone his dream vision. As there was some interruption in the reading by his whispering, Kaka Sahib stopped the reading and asked Madhravro what the matter was.
The latter said, yesterday you expressed your doubts. Now here is an explanation to it. Here Mr. Pakalate's vision, explaining the characteristic of devotion and showing that the devotion in the form of bowing down to or worshipping of Guru's feet is sufficient. All were anxious to hear the vision, especially Kaka Sahib. At their suggestion, Mr. Pakahate began to relate the vision as follows. I was standing in deep sea in waist deep water. There I saw Sai, father, Guru, is the father, real Guru. Others might say many good things, but we should never forget our Guru's words. In short, love your Guru wholeheartedly, surrender to him completely, and prostrate yourselves before him reverently. And then you will see that there is no sea of mundane existence before you to cross, as there is no darkness for the sun. Wooden plank Baba's bedstead and not Bhagat. In his earlier days, Baba slept on a wooden plank, 4 arms in length and only a span in breadth with panatis, earthen lamps, burning at its 4 corners. Later on, he broke the plank into pieces and threw it away. Once Baba was describing the greatness or importance of this plank to Kaka Sahib. On hearing this, the latter said to Baba, if you still love the wooden plank, I will again suspend or hang it up in the masjid for you to sleep at ease. Baba replied, I won't like to sleep up, leaving Mahasapati down on the ground. Then Kaka Sahib said, I will provide another plank for Mahasapati too. Baba said, how can he sleep on the plank? It is not easy to sleep on the plank. He who has many good qualities in him only can do so. He who can sleep with his eyes wide open can affect that. When I go to sleep, I often ask Mahasapati to sit by my side, place his hand on my heart, and watch the chanting of the Lord's name there. And if he finds me sleepy, wake me up. He can't even do this. He himself gets drowsy and begins to nod his head. When he feels heavy as a stone on my heart and cry out, "Oh Bhagat," he moves and he moves and opens his eyes. How can he, who can't sit and sleep well on the ground, and whose asana posture is not steady, and who is a slave to sleep, can sleep high up on a plank? On many other occasions, Baba said out of love for his devotees, what is ours, whether good or bad, is with us, and what is others is with them. Dr. Sri Sai, peace be to all. Jai Bolo Sri Sainath Maharaj ki Jai. Start it. Chapter 46, Baba's Gaya Trip, Story of Goats. This chapter describes Shama's trip to Kashi, Prayag, and Gaya, and how Baba, in the form of his portrait, was there ahead of him. It also describes Baba's reminiscences of the past birth of 2 goats. Preliminary. Blessed, O Sai, are your feet. Blessed is your remembrance, and blessed is your darshan, which liberates us from the bond of karma. Though your form is invisible to us now, still if devotees believe in you, they get living experiences from you. By an invisible and subtle thread, you draw your devotees from far and near to your feet, and embrace them like a kind and loving mother. The devotees do not know where you are, but you so skillfully pull the wires that they ultimately realize that you are behind them to help them and support them. The intelligent, wise, and learned folk all fall into the pit of samsara on the egoism, but you save, by your power, the poor, the simple, and the devout person. Inwardly and invisibly, you all play the game, but show that you are not concerned with it. While you do things but pose yourself as a non-doer, nobody ever knows your life. The best course, therefore, is for us to surrender our body, speech, and mind of your feet, and always chant your name to destroy our sins. You fulfill wishes of the devotees, and to those who are without any desire, you give bliss supreme.
The chanting of your sweet name is the easiest for sadhana for devotees. By this sadhana, our sins, rajas, and tamas qualities will vanish. The sattva qualities and righteousness will gain predominance, and along with this, discrimination, dispassion, and knowledge will follow. Then we shall abide in ourself and our Guru, who are one and the same. This is what is called complete surrender to the Guru. The only sure sign of this is that our mind gets calm and peaceful. The greatness of his surrender, devotion, knowledge is unique. For peace, non-attachment, fame, and salvation come in its way. If Baba accepts a devotee, he follows them and stands by him day and night, at his home or abroad. Let the devotee go anywhere he likes. Baba is there ahead of him in some form, in an inconceivable manner. The following story illustrates this. Gaya trick. Sometime after Kamka Sahib Dixit was introduced to Sai Baba, he decided to perform the thread Umpanyan ceremony of his eldest son Babu at Narjapur. At the same time, Naha Sahib Chandokar decided to perform the marriage ceremony on his eldest son at Gwalior. Both Dixit and Chandokar came to Shirdi and lovingly invited Baba for these functions. Baba asked them to take Shama, his representative. When he was pressed to come in person, Baba told him to take Shama with them and said, after doing Benas and Prayag, we would be ahead of Shama. Now mark these words, for they show Baba's observance. After taking the permission of Baba, Shama decided to go to Narjapur and Gwalior for these functions and ceremonies, and then to Kashi and Prayag and Gaya. Appa Kote made up his mind to accompany him. They both went to Narjapur for the thread ceremony. Kaka Sahib Dixit gave Shama 200 rupees for his expense. Then they went to Gwalior for the marriage ceremony. There, Naha Sahib Chandokar gave Shama 100 rupees, and his Yahi, Mr. Jarsar, also gave him 100 rupees. Then Shama went to Kashi, and then to Ayodhya. He was well received in Jatar's beautiful temple of Lakshmi Narayan at Kashi, Varanasi or Varnas, and in the Ram Mandir at Ayodhya by Jatar's manager. They, Shama and Kote, stayed 21 days in Ayodhya for 2 months in Kashi. Then they left for Gaya. In the train, they felt a little uneasy on hearing that the plague was prevailing in Gaya. At night, they alighted at the Gaya station, and in Dharmasala in the morning, the Gaya Wala, the priest who arranges for the lodging and boarding of the pilgrims, came there and said, the pilgrims have already started. You better make haste. And Shama casually asked him whether there was a plague in Gaya. No, said the Gaya Wala. Please come without fear or anxiety and see for yourself. Then they went with him and stayed in his house, which was a big and spacious wada. Shama was pleased with the accommodation provided to him. So what pleased him most was the big portrait of Baba fixed in the central and front portion of the building. On seeing this portrait, Shama was overwhelmed with emotion. He remembered Baba's words, viz. After doing Kashi and Prayag, we will be ahead of Shama, and burst into tears. His hair stood on end. His throat was choked and he began to sob. The Gaya Wala
thought that he was afraid of the prevailing there, and therefore was crying. But Shama inquired from him how he got Baba's portrait there. He replied he had 200 or 300 agents working at Madlan and Puntabe, looking after the convenience of the pilgrim. To Gaya, and from them he heard about Baba's fame. Then, about 12 years ago, he went to Shirdi and took Baba's darshan. There he was, attracted by Baba's portrait hung in Shama's house, and with Baba's permission, Shama gave it to him. This was the same portrait. Shama then remembered this incident. The Gaya Lala's joy knew no bounds when he learnt that the same Shama who obliged him before was his guest now. Then they both exchanged love and service, and were most delighted and happy. The Gaya Lala gave him a royal welcome. He was a very rich man. He sat in his palanquin and made Shama ride an elephant and attended to all his comforts and conveniences. The moral of the story is this, that Baba's words came out true to the letter, and unbounded was his love towards the devotees. But leave this aside, he also loved all creatures equally, for he felt that he was one with them. The following story will illustrate this. Two goats. Baba was once returning from Lembi when he saw a flock of goats. Two of them attracted his attention. He went to them, caressed and fondled at them, and bought them for 32 rupees. The devotees were surprised at this conduct of Baba. They thought Baba was duped in this bargain, as goats would fetch rupees 2 each, or at most 3 to 4 rupees, or 8 rupees for both. They began to take Baba to ask for this, but Baba kept calm and cool. Shama and Satya Kote asked Baba for an explanation. He said he did not care to store money, as he had for an explanation. He said he did not care to store money as he had no home or family to look after. He asked them to purchase his cost 4 seals of dal, lentils, and feed the goat. After this was done, Baba returned the goat to the owner of the flock and gave out the following reminiscences of the goat. Oh, Shama and Satya, you think after that I have been deceived in this bargain. No, listen to their story. In their former birth, they were human beings and had good fortune to be with me and sit by my side. They were twin brothers, loving each other initially, but later on they became enemies. The elder brother was an idle fellow, while the younger one was an active chap that earned lots of money. The former became greedy and jealous and wanted to kill his younger brother and take away his money. They forgot their fraternal relations and began to quarrel with each other. The elder brother resorted to many devices to kill his younger brother, but all his attempts failed. Thus they became deadly enemies, and finally, on one occasion, the elder gave a deadly blow with a big stick on the latter's head, while the latter struck the former with an axe, with the result that both fell dead on the spot. As the result of their actions, they were both born as goats. As they passed by me, I once recognized. I remembered their past history. By taking pity on them, I wanted to feed them and give them rest and comfort. And for this reason, I spent all the money, for which you blame me, as you did not like
Jai. Next, 47th chapter, Shivani. Unnara? Okay. Sai Satcharita, chapter 47. Story of Veerabhadrappa and Chanbasappa. The last chapter describes Baba's reminiscence about two goats. This describes more such reminiscence and relates the story of Veerabhadrappa and Chanbasappa. Preliminary. Blessed is the face of Sai. If we cast a glance at him for a moment, he destroys the sorrow of many past births and confers great bliss on us. And if he looks at us with grace, our bondage of karma is immediately snapped away and we are led to happiness. The river Ganga washes away the dirt and sins of all people who go to her for a bath, but she intently longs for the saints to come to her and bless her with their feet and remove all the dirt or sins accumulated in her. She knows for certain that this accumulation can only be removed by the holy feet of the saint. Sai is the crest jewel of the saint. And now hear from him the following purifying story. The snake and the frog. Sai Baba said, one morning after taking my breakfast, I strolled along till I came to a small riverbank. As I was tired, I rested there, washed my hands and feet, and had a bath and felt refreshed. There was a footpath and a cart track sheltered by shady trees. The breeze was also blowing gently. As I was preparing to smoke chillin or pipe, I heard the croaking of a frog. I was striking the flint and lighting the fire when a traveler turned up, sat by my side, bowed to me, and politely invited me to his house for meals and rest. He lit up the pipe and handed it over to me. The croaking was heard again, and he wanted to know what it was. I told him that a frog was in trouble and was tasting the bitter fruit of its own karma. We have to reap now the fruit of what we sow or do in our past life, and there is no use in crying about it. Then he smoked and handed over the pipe to me and said that he would go there in person and see for himself. I told him that a frog was caught by a big snake and was crying. Both were very wicked in their past lives. And were now reaping the fruit of their actions in those bodies. He went out and found that a huge black serpent was holding a big frog in its mouth. He turned to me and said that in about 10 or 12 minutes, the frog would be eaten up by the snake. I said, no, this can't be. I am his father, or protector, and I am here now. How shall I allow the snake to eat it up? Am I here for nothing? Just see how I release it. After smoking again, we walked on to the place. He was afraid and asked me not to proceed further as the snake might attack us. Not minding him, I went ahead and addressed the creatures thus. O Veerabhadrappa, has not your enemy Basappa yet repented, though he has been born as a frog, and you too, though born as a serpent, so made bitter enmity against him? Fie upon you. Be ashamed, give up your hatred now, and rest in peace. Hearing those words, the snake left the frog quickly and dived into the river and disappeared. The frog also jumped away and hid itself in the bushes. The traveler was much surprised, and he said that he could not understand how the snake dropped the frog and disappeared out the words uttered. Who was Veerabhadrappa and who was Basappa, and what was the cause of their enmity? I returned with him to the foot of the tree, and after sharing a few puffs of smoke with him, I explained the whole mystery as follows. There was ancient holy place sanctified by a temple of Mahadev about 4 or 5 miles from my place. The temple was old and dilapidated. The residents of the place collected funds for its repairs. After a large amount was collected, arrangements for worship was made, and plans with estimates for repair were prepared. A rich local man was appointed the treasurer, and the whole work was entrusted to him. He was to keep regular accounts and be honest in all his dealings. He was a first-class minister and
miser, and he spent very little for the repairs, which consequently made very little progress. He spent all the funds, swallowed some amount himself, and spent nothing from his pocket. He had a sweet tongue and was very clever in offering plausible explanations regarding the poor and tardy progress of the work. The people again went to him and said that unless he lent his helping hand and tried his best, the work would not be complete. They requested him to work out the scheme and again collect his subscription and send the amount to him. He received it, but sat as quiet as before without making any progress. After some days, God, or Mahadev, appeared in his wife's dream and said to her, "You get up, build the dome of the temple. I will give you 100-fold of what you spend." She told this vision to her husband. He was afraid that it would involve him in some expenses and therefore laughed at it out saying that it was a mere dream, a thing not to be relied and acted upon. Or else why did not God appear to him and tell him? Was he far off from him? From her? This looks like a bad dream, having for its object and creation of ill feeling between husband and wife. She had to remain quiet. God does not like big subscriptions and donations collected against the wishes of the donors, but he likes ever-trifling amounts given with love, devotion, and appreciation. Some days after, God again appeared in her dream and said, "Do not bother yourself about your husband and the collections with him. Don't press him to spend any amount for the temple, but I want its feeling and devotion. So give, if you like, anything of your own." She consulted her husband about this vision and decided to give God her ornaments given by her father. The miser felt disconcerted and decided to cheat even God in this item. He undervalued the ornaments at 1,000 rupees and bought them himself, and in lieu of the amount gave a field to God as endowment of security. The wife agreed to this. The field or land was not his own. It belonged to one poor woman named Subhati, who mortgaged it to him for 200 rupees. She was not able to redeem it for loss. So the cunning miser cheated all, his wife, Subhati, and even God. The land was sterile, uncultivated, and worth nothing, and yielded nothing, even in the best seasons. Thus ended this transaction, and the land was given in the possession of the poor priest, who was pleased with the endowment. Sometime later on, strange things happened. There was a terrific storm and heavy downpour of rain. Lightning struck the house of the miser when he and his wife both died. Subhati also breathed her last. In the next life, the rich miser was born at Mathura in a Brahmin family and was named Veerabhadrapa. His devout wife was born as the daughter of the priest of the temple and was named Gauri. The woman Subhati was born as a male in the family of the Guru of the temple and was named Hindasattva. The priest was a friend of mine. He often came to me, chatted, and smoked with me. His daughter Gauri was also devoted to me. She was going fast, and her father was seeking a good husband for her. I told him not to worry about this, as the bridegroom himself would come seeking her. Then there came a poor boy named Veerabhadrapa of their caste, wandering and begging his bread to the priest's house. With my consent, Gauri was given in marriage to him. He was also at first devoted to me as I recommended his marriage with Gauri. Even in this new life, he was hankering after money and asked me to help him to get it, as he was leading a married man's life. Strange things happened. There was a sudden rise in prices. By Gauri's birth, there was a great demand for land, and the endowment land was sold for 1 lakh of rupees, 100 times the worth of her ornaments. Half the amount was paid in cash, and the remaining was to be paid in 25 installments of 2,000 rupees each. All agreed to this transaction, but began to quarrel over the money. They came to me for consultation. I told them that the property belonged to God and was vested in the priest and Gauri, but the sole heirs and proprietors, and no amount should be spent without her consent, and that her husband had no right whatsoever to the amount. Hearing my opinion, Veerabhadrapa
and said that I wanted to establish Gauri's claim and embezzle her property. Hearing his words, I remembered God and kept quiet. Veerabhadra scolded his wife, and she came to me at noon and requested me not to mind the words of others and not to discard her as she was my daughter. As she thus sought my protection, I gave her a pledge that I would cross 7 seas to help her. Then that night, Gauri had a vision. Mahadev appeared in her dream and said, "The whole money is yours. Do not give anything to anybody. Send some amount for temple purposes in consultation with Chandasatta. And if you want to use it for some other purpose, consult Baba in the masjid." Gauri told me that vision, and I gave her the proper advice in the matter. I told her to take principal or capital amount to herself, give half the amount of interest to Chandasatta, and that Veerabhadra had nothing to do in the matter. While I was thus talking, both Veerabhadra and Chandasatta came there quarreling. I tried my best to appease with them and told them God's vision to Gauri. Veerabhadra got wild and angry and threatened to kill Chandasatta, cutting him to pieces. The latter was timid. He caught my feet and sought my refuge. I pledged myself to save him from the wrath of this foe. And after some time, Veerabhadra died and was born as a snake, and Chandasatta died and was born as a swan. Hearing the croaking of Chandasatta and remembering my pledge, I came here, saved him, and kept my word. God runs to his devotees for help in times of danger. He saved Chandasatta, which was the cause, by sending me here. All this is God's leela or sport. The moral of the story is that one has to reap what one sows, and there is no escape unless one suffers and squares up one's own debt, dealing with others, and that greed for money drives the greedy man to the lowest level and ultimately brings destruction on him and others. Om Sri Sainath Maharaj ki Jai. Jai. Next 48th chapter. 50. Sai Satcharita, chapter 48. At the beginning of this chapter, someone asked Hematpan whether Sai Baba was a guru or Sadguru. In order to answer the question, Hematpan describes the sign or marks of a Sadguru. The signs of a Sadguru. A person who teaches us the Veda and Vedanta or the six Shastras, controls his breath and brands his body with mudra, gives pleasing discourses regarding Brahma, gives mantra to his disciples and orders them to chant the same a certain number of times, and explains beautifully the ultimate principle, but has himself got no experience or self-realization, is not a Sadguru. But he, who through his discourse creates in us this state for the enjoyment of this world and the next, gives us a taste of self-realization, and is well-versed in both theoretical and practical knowledge of self-realization, deserves to be called a Sadguru. How can he, who is himself devoid of self-realization, help his disciples attain it? A Sadguru does not, even in his dreams, accept any service or profit from his disciples. On the contrary, he wishes to serve them. He does not think that he is great and the disciple is small. Not only does he love them as his children, but regards them as equal to himself or Brahma. The main characteristic of a Sadguru is that he is a abode of peace. He is never restless or ruffled, and has no pride of his learning. The poor and the rich, the small and the great, are all the same to him. Hematpan thinks that on account of the accumulation of merit in his past birth, he had the good fortune of meeting and being blessed by such a Sadguru, Sai Baba. Even in his youth, Baba hoarded nothing except perhaps children. He had no family, friends, home, or any support. Since he was 18, his control over his mind was perfect and extraordinary. Earlier in his life, he lived fearlessly in a secluded place and always resided in himself. Seeing the pure attachment of his devotees, he always acted in their interest, and hence he was in a way dependent on them. Experiences similar to the ones he gave his devotees while he was alive, or even today, after his Mahagamati, experienced by those who attach themselves to him. What the devotees have to do is trim their
Without love, there's strife. No one wants such knowledge. Without love, there is no contentment. Thus, we should have unbroken and unbounded love. How can we produce love? Everything is insignificant for it. Without love, our reading, hearing, and study are of no avail. In the wake of love, follow devotion, dispassion, peace, and liberation with all their charges. We do not love anything unless we feel earnestly about it. So where is the real yearning and feeling God manifests himself? Now let us revert to the main story of this chapter. If a man goes to a true state with a pure mind or even fraudulently and holds his feet, ultimately he is sure to be saved. This is illustrated by the following story. Mr. Shavade. Mr. Sapasnikar from Akkalkot was studying law. Mr. Shavade and a few other classmates met him, and they all compared notes of their study. It was found through discussion about the subject in the exam that Mr. Shavade was the least prepared for the examination, and therefore all the students derided him. But he said that though he was not prepared, he was sure to pass the examination, as Sai Baba was there to get him through it successfully. Mr. Sapasnikar was surprised at this remark. He took Mr. Shavade aside and asked him who the Sai Baba was, whom Shavade extolled so highly. 48. Shavade replied, there lives in a masjid, a Shirdi Fakir. He is a great soul. There may be other things, but he is truly unique. Unless there is a great store of merits on one's account, one cannot see him. I fully believe in him, and what he says will never be untrue. He has assured me that I will definitely pass this year, and I am confident that I will get to the final examination with this grade. Mr. Sapasnikar laughed at his classmate's confidence and jeered at him and Baba. The Sapasnikar. Mr. Sapasnikar passed his examination, settled at Akkalkot, and practiced as a teacher there. 10 years after this, in 1913, his only son succumbed to a throat disease. This broke his heart. He sought relief by a pilgrimage to Bandarpur, Gangapur, and other holy places. However, this did not restore his peace of mind. Then he read the Vedanta, which also did not help him. In the meanwhile, he remembered Mr. Shavade's remark and his faith in Baba, and he thought that he should go to see Shirdi and see Baba. He went to Shirdi with his younger brother, Pandit Rao, and was very pleased to see Baba from a distance. When he went near Baba and prostrated himself and placed the coconut before Baba with sincere devotion, the latter at once cried out, go away. Sapasnikar hung his head, backed away, and sat in a corner. He wanted to consult somebody who would advise him on how to proceed. Someone mentioned Baba Shimpi's name, and Sapasnikar met him and sought his help. They bought Baba's photos and came with them to masjid. Bala Shimpi gave Baba a photo and asked if this photo was. Baba said that this photo was his friend, pointing to Sapasnikar. Saying this, Baba laughed and everyone else laughed. Bala asked Baba the significance of the laugh and beckoned Sapasnikar to come forward and receive darshan. When Sapasnikar began to prostrate himself, Baba again cried out, get out. Sapasnikar did not know what to do. Then they both put their hands together and sat before Baba, praying. Baba finally ordered Sapasnikar to leave immediately. Shimpi and Sapasnikar were both sad and dejected, as Baba's order had to be obeyed. Sapasnikar left Shirdi with a heavy heart, praying that he would be allowed to receive darshan next time. A year passed and Sapasnikar's mind was not at peace. He went to Gangapur, where he felt even more restless. Then he went to Madhikawan to rest and finally decided to go to Kashi. 2 days before he left for Kashi, his wife had a vision. In her dream, she was walking with a pitcher to a well. There, a fakir with a piece of cloth around his head, who was sitting at the foot of the neem tree, came close to her and said, my dear, why get exhausted for nothing? I shall get your pitcher filled with pure water. She was afraid of the fakir and ran back with the empty pitcher. The fakir followed her. At this point, she was awakened. She described her vision to her husband. They thought that this was an auspicious sign that they both left for sure, and they both left for sure. When they reached the masjid, Baba wasn't there as he'd gone to the Lindi. When he returned, she was surprised to see that the fakir she saw in the vision looked exactly like Baba. She reverently prostrated herself before Baba and sat looking at him. Seeing her humility,
Baba was very pleased and began to tell a story in a peculiar fashion to a third party. My arms, abdomen, and waist have been paining for such a long time. I took many medicines, and yet the pains did not abate. I got sick of the medicines as they gave me no relief, but I am surprised to see that all the pains have now disappeared at once. Though no name was mentioned, it was the story of Mrs. Sapatnikar herself. Her pains, as described by Baba, left her soon, and she was happy. Then Mr. Sapatnikar went ahead to receive darshan. He was again welcomed with the former "get out." This time, though, he was more patient and persevering. He realized that Baba's displeasure was due to his past deeds and resolved to make amends for the thing. He was determined to see Baba alone and asked to be forgiven for his past actions. He placed his head on Baba's feet, and Baba placed his hand on it, and Sapatnikar sat stroking Baba's legs. Then a shepherdess came and sat massaging Baba's face. Baba, in a characteristic way, began to tell the story of Poornima, businessman. He related the various vicissitudes of his life, including the death of his only son. Sapatnikar was surprised to see that the story which Baba related was his own, and he wondered how Baba knew every detail of it. He realized that Baba was truly omniscient and knew everything about everyone's life. When this thought crossed his mind, Baba, still addressing the shepherdess and pointing out to Sapatnikar, said, "This fellow blames me and charges me with killing his son. Do I kill people's children? Why does this fellow come to the masjid and cry? Now I will bring that very child into his wife's womb again." With these words, he placed his blessing hand on Sapatnikar's head and comforted him, saying, "These feet are old and holy. You are carefree now. Place your entire faith in me, and you will soon reach your objective." Sapatnikar was greatly moved, and he bathed Baba's feet with his tears, and then returned to his residence. Then he made preparations for worship and Niyavedya, and came with his wife to the masjid. He offered this to Baba and accepted prasad from him. There was a crowd in the masjid, and Sapatnikar went there and bowed before Baba repeatedly. Seeing heads clashing, Baba said to Sapatnikar, "Why do you prostrate yourself repeatedly? One namaskar offered with love and humility is enough." Then Sapatnikar witnessed the Chavadi procession described before. In that procession, Baba looked like a veritable Pandurang, Vital. When leaving the next day, Sapatnikar thought that he would first pay 1 rupee as dakshina, and if Baba asked again, he would again pay 1 more, reserving with him a sufficient amount as expenses for the journey back. When he went to the masjid and offered 1 rupee, Baba asked for another as per Sapatnikar's intention. And when it was paid, Baba blessed him, saying, "Take this coconut, put it in the upper fold of your wife's sari, and leave without the least anxiety." He did so, and within a year, a son was born to him. And with an infant of 8 months, the couple came to Shirdi, placed him at Baba's feet, and prayed thus, "O Sainath, we do not know how to redeem your obligations. Therefore, we prostrate ourselves before you. Bless us poor helpless people, and let your holy feet be our sole refuge." Many thoughts and ideas trouble us when awake and sleep, so turn our minds away from them to your bhajan and bless us. The son was named Murlidhar. 2 others, Bhaskar and Dinakar, were born afterwards. The Sapatnikar pair thus realized that Baba's words were never untrue or unfulfilled. Bow to Sri Sai, peace be all. శ్రీ సత్యం సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కీ జై. వల్లి గారు, వల్లి, అదే సహస్రనామ